Gender coordinators ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అటెండెన్స్. Who is Puya Anuradha? అయ్యో రావట్లేదా? దొంగ మొక్కం నుంచి అన్ని రెండు రకాలుగా వేస్ట్ కదా. Good morning, everyone. I can see 1244 participants yet. We are expecting 1000 more participants. So let us wait for 2 minutes. Good morning, Sinisha. Good morning, Dr. Kiran Maidi.
Thanks for joining. And Thank in you. advance, Thank thank you so you. much. Thank you. Dr. Shanta also joined and left. She'll join again. Yes, thank you. Madhusudan Reddy, sir. Panelist. Good morning, madam. You are Good able- morning, madam. Yes, thank you. Andarki good morning. Thank you, thank you. Rajita Garu, can you just check if ma'am is able to join? Sirisha ma'am? Good morning, madam. I'll check, madam. Yeah. So if she has any difficulty, kindly let us know. Okay, madam. Sunita ma'am, have you joined? Sunita Rani ma'am, have you joined? Nalgonda, Sarita Garu, can you call madam and see if she is able to join or not? Okay. మేడం నేను ఎగ్జిట్ అవుతున్నాను. మేడం Welcome, Anuradha Garu. And Ramadevi madam, have you joined? Ramadevi of Hanamkonda. If you have joined, raise your hand, please. Yeah. So good morning again, once again. ఈ రోజు మనం గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ క్లబ్స్ మీద ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ జరుపుకోబోతున్నాము. దీనిలో మనకి మల్టీ స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్ అంటాము. చాలా మంది లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు మనతో పార్ట్నర్షిప్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ మనకి ఫీల్డ్ లెవెల్లోను స్టేట్ లెవెల్లోను కండక్ట్ చేయడానికి సహాయం చేస్తున్నారు. సమయం చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి వెంటనే స్టార్ట్ చేసేసుకుందాము. ఫస్ట్ అయితే మనం ఇనాగరల్ సెషన్ లో అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అనేది చూద్దాము. హెడ్ మాస్టర్స్ ఫస్ట్ సెషన్ తర్వాత మీరు ఉంటే చాలా సంతోషము, బట్ వేరే ఇతర పనులు ఉంటే గనక లీవ్ అయిపోయి యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ గర్ల్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్స్ టు రిమైన్ త్రూ అవుట్ ద సెషన్. So before I welcome Ramesh sir, Ramesh sir, additional state project director, Samagra Siksha, and I welcome our joint director, Samagra Siksha, Rajiv sir. And I also welcome all the panelists in today's orientation program and all the headmasters as well as girl child friendly teachers. So I request our joint director joint director Rajiv sir to give an inaugural speech, please. Welcome remarks from JD sir. JD sir, over to you, sir. Good morning. Am I audible, ma'am? Yes, sir. You are audible, sir. So, respected SPD madam, Sri Devasana madam IAS Garu, and our additional state project director Ramesh sir, and our gender coordinator Sirisha madam, and all our headmasters and girl friendly teachers from 2775 schools. And good morning to all of you. I welcome all of you for this orientation on girl child empowerment clubs today. I also specially invite our special dignitaries from other line departments who came to guide us. That is Srimati Sirisha Garu, additional DCP, and Professor Sunita Rani madam from Hyderabad Central University, and Dr. Shanta Garu, Dr. Kiranmay Garu, Dr. Vindya Garu from Gynecology Department, Sri Santosh Kumar Garu, DCPO Garu, and Dr. Ramesh, Nodal Officer UA, ED Madhusudan Reddy, and etc. And dear headmasters and teachers, the main purpose behind this online orientation on Girl Child Empowerment Club is to set up a grievance redressal mechanism emphasizing preventing of offenses, that is enhancing linkage between school and the police,
and to create awareness on adolescent concerns with health, hygiene, and gender issues, to create a mechanism to identify and report vulnerable issues like abuse, risky behavior, eve teasing, mainly to enable adolescent girls to articulate and explain their issues and to know their rights. And is constitution of girl child empowerment clubs. So prati school lo kuda for every class two girl students will be there from 6 to 10th or 6 to 12, and one HM and girl child friendly teacher and one woman constable. So I request all the headmasters and our girl child friendly teachers to take this orientation from different line departments, and in turn inculcate this awareness to your girl students in the context of increasing crime rate, in the context of increasing vulnerable issues like abuse, risky behavior, and eve teasing on our girls. So I would like to all of you to take this orientation, and thank you, madam. Thank you, madam. Thank you very much, sir. JD sir, చక్కగా మన ప్రోగ్రామ్ కి ఒక నోట్ సెట్ చేశారు, మూడ్ సెట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Now I request our additional state project director Samagra Shiksha and additional director school education Ramesh sir to address the meeting, please. Good morning everybody అండి. అందరి హెడ్ మాస్టర్స్ కి తర్వాత ఎస్పెషల్లీ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ కి వన్స్ అగైన్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈ గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ క్లబ్స్ GCC క్లబ్స్ అన్నవి మనము ఈసారి కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాదండి. గతంలో 2019-20లో కూడా స్టార్ట్ చేసి చాలా ఇష్యూస్ మన నోటీస్కి వచ్చి అంటే సార్ట్ అవుట్ అయినాయి. చాలా బాగా ఉంది ఇంపాక్ట్ కానీ దాని యొక్క ప్రభావం కానీ స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ పిల్లలు కానీ చాలా ఎంతూజియాజంగా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. మధ్యలో మనకు కరోనా ఉండడం వల్ల మనం ఇది స్టార్ట్ చేసుకోలేకపోయాము. ఈ ఇయర్ మళ్ళీ దాదాపు 2800 స్కూల్స్ లో ఎంటైర్ స్టేట్ వైడ్ గా మనం ఆల్ హై స్కూళ్ళలో కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే హెడ్ మాస్టర్స్ కి ఇది మంచి ట్రైనింగ్ అండి. పిల్లలకి మనం చదువు ఒక్కటే కాకుండా సమాజంలో ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా కమ్యూనికేషన్స్ ఉండాలి, అప్డేషన్ ఏముంది, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ కి మనం చూస్తున్నాం. చాలా వరకు మా నోటీస్ లో వచ్చింది ఏంటంటే 10th క్లాస్ కాగానే ఇంటర్మీడియట్ కాగానే పిల్లలకి అమ్మాయిలకి మ్యారేజ్ చేస్తున్నారు. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ లాగా మనం కొన్ని అది గతంలో పోలిస్తే చాలా తగ్గింది. ఈవెన్ దో అక్కడక్కడ కూడా కొన్ని మన నోటీస్కి వస్తున్నాయి. ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఇంకా కూడా చాలా ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలంతా కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ కాగానే 10th కాగానే ఏదో ఎక్కడికో వేరే వలసకి వెళ్ళి అక్కడ చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేయడం, ఇక్కడనే కూడా చేయడం, అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఈవిటీజింగ్ కానీ పిల్లల్లో కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. ఎనీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ ఇష్యూస్ దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే లోకల్లో ఉండే సోర్సెస్ ఏదైతే ఉంటే వాటిని ఉపయోగించుకొని సార్ట్ అవుట్ చేయడం దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఇష్యూ ఉంది, ఒక స్కూల్లో అమ్మాయికి మ్యారేజ్ చేస్తున్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వచ్చింది. లోకల్లో హూ ఇస్ ద కన్సర్న్ అథారిటీ లైక్ పోలీస్ కానీ WCD డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరితోటి లోకల్లో ఇష్యూస్ ఉన్నా ఎక్కడ ఇష్యూస్ అక్కడ లోకల్లో సార్ట్అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నా సార్ట్అవుట్ కాకపోతే కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ తోటి మాట్లాడి ఇష్యూ సార్ట్అవుట్ చేసుకునే విధంగా మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఐ వెల్కమ్ ద ఆల్ ది హెడ్ మాస్టర్స్ కైండ్లీ. దిస్ ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. చాలా పిల్లలలో గర్ల్ చైల్డ్ అంటే ఓన్లీ అబ్బాయిలే ఉంటారండి, అమ్మాయిలే ఉండరు, అబ్బాయిలు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళకు ఒక మంచి ఓరియంటేషన్ లాగా క్లాసుల లాగా కొంచెం మంచి మోటివేషన్ చేసే విధంగా ఇదంతా కూడా సెషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి కైండ్లీ కోఆపరేట్. ఇది ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్ గా మా నోటీస్ తీసుకురావాల్సింది కోరుతున్నాను. వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఆల్ అదర్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. శిరీష గారు, యూ కెన్ గో హెడ్. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో ఇక్కడతో మనము ఇనాగరల్ సెషన్ లో ఏఎస్పీ గారు అండ్ జేడి సార్ మాట్లాడిన మోటివేషనల్ మాటలతోటి మనం ఫస్ట్ అయితే అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాము. ఆ తర్వాత 1 by 1 ఒక్కొక్క సెషన్ ని మనము ఇన్ డీటెయిల్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆఫీసర్స్ నుండి మన ప్యానలిస్ట్ నుంచి తెలుసుకుందాము. వెల్కమ్. ఐ కెన్ సీ సునీత మ్యామ్ యాజ్ అ ప్యానలిస్ట్ హు హస్ జాయిన్డ్ అండ్ I even find డాక్టర్ కిరణ్ మయి అండ్ ధీరా నుంచి కూడా ఎవరో జాయిన్ అయ్యారు. ఈడి మధుసూదన్ రెడ్డి గారు జాయిన్ అయ్యారు.
Ma'am, Sirisha ma'am, DCP ma'am, I'm not able to find you, ma'am. Could you raise your hand if you are here? Yeah, yes, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome, additional DCP Hyderabad, Sirisha ma'am also. So quickly, I'll just run you through what this program is, ma'am, so that all the headmasters present here and all the girl child friendly teachers and also all the panelists will understand about this program, what it is, the objectives of the program. So I'm sharing my screen now. And in the meanwhile, I request Arun Garu and Bharani to be ready with the speaker introductions, and Rajita Garu and Rangareddy GCDO Usha Garu to be ready with the speaker introductions, please. సో ఈ రోజు మనము గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ క్లబ్స్ అనేటివి మళ్ళీ మొదలు పెట్టుకుంటున్నాము. ఇదివరకు కూడా మనం చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన ప్యానలిస్ట్ లోను మన ప్రోగ్రామ్ లో అంటే మన అటెండీస్ గాను ఉన్నటువంటి చాలా మంది పాత జెండర్ కోఆర్డినేటర్లు ప్రస్తుతం హెడ్ మాస్టర్స్ గా పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి వారి ఆధ్వర్యంలో వారి జిల్లా సారథ్యంలో చాలా చేసుకున్నాం ప్రోగ్రామ్స్. దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసినట్లయితే మనము 2018-19 లో ఒక 100 స్కూల్స్ లో చేసుకున్నాము, 19-20 లో 867 స్కూల్స్ లో చేసుకున్నాము, 2000 ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ సంవత్సరము 2775 స్కూల్స్ లో చేసుకుంటున్నాం. ఎక్కడ చేస్తున్నాము అంటే యాజ్ ఐ హావ్ జస్ట్ మెన్షన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ 2775 హై స్కూల్స్ వేర్ దేర్ ఆర్ 6th నుంచి 10th వరకు లేక 6th నుంచి 12th వరకు పిల్లలు ఉన్నారు. ఎక్కడైతే అడాలసెంట్స్ ఉన్నారో అక్కడ మనం చేసుకుంటున్నాం. క్రైటీరియా ఫర్ సెలెక్షన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం ఎన్రోల్మెంట్ ని క్రైటీరియాగా తీసుకున్నాము. మరి ఇప్పుడు మీ అందరినీ హెడ్ మాస్టర్స్ ని ఎందుకు జాయిన్ కమ్మని చెప్పాము అంటే మీ అందరికీ తెలుసు హెడ్ మాస్టర్స్ అనేవాళ్ళు కేవలము క్లాస్ లో స్కూల్లో టీచర్లకి మాత్రమే లీడర్స్ కాదు. మీరు యూ లీడ్ సెల్ఫ్, యూ లీడ్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెసెస్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద స్కూల్, యూ లీడ్ ద ఇంక్లూజివ్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద స్కూల్, యు ఆర్ ద వన్ హూ ఇనిషియేట్ ద ఇంక్లూజివ్ ప్రాక్టీసెస్, టీమ్స్ ని, పార్ట్నర్షిప్స్ ని, ఇన్నోవేషన్స్ ని అన్నిటినీ మీరే లీడ్ చేస్తారు. కాబట్టి మీ స్కూల్లో అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి కూడా ఒక జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ కావాలన్నా, టీచర్లలో సెన్సిటైజేషన్ కావాలన్నా, ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడ లైన్ డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో సమస్యలు తీర్చాలన్నా, రేపటి సమాజాన్ని జెండర్ సెన్సిటివ్ గా తయారు చేయాలన్నా మీ పాత్ర అత్యంత ముఖ్యం. కాబట్టి ఈ మీటింగ్ కి హెడ్ మాస్టర్స్ ని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. మీ సమక్షంలోని మీ సారథ్యంలోని ఈ కార్యక్రమం మీ స్కూల్లో నిర్వహించబడుతుంది. మీరే మొత్తం అనుకోండి. ఓకే, గర్ల్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్ అండ్ యూ అండ్ ద GCEC members are very important in setting up this culture throughout the school. సో మీరే కమ్యూనిటీకి కూడా లీడర్ అని మనం SLDP లో చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలు పిల్లల ద్వారా కమ్యూనిటీకి రీచ్ అవ్వడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది. నెక్స్ట్, ఎందుకని మరి మనకి ఈ కార్యక్రమం అవసరము అని అంటే మీ అందరికీ తెలుసు అడాలసెన్స్ అనేది చైల్డ్హుడ్ నుంచి అడల్ట్హుడ్ కి ఒక ట్రాన్సిషన్. ఇక్కడ బయోలాజికల్, కాగ్నిటివ్, సోషల్ అండ్ ఎమోషనల్ ట్రాన్సిషన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా దీస్ టచ్ అపాన్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్ బిహేవియర్, దేర్ డెవలప్మెంట్, అన్ని అంటే వాళ్ళ అభివృద్ధినే కాకుండా వాళ్ళ రిలేషన్షిప్స్ ని కూడా ఇది ఈ అడాలసెన్స్ అనేటటువంటి ఈ టైం పీరియడ్ 10 to 19 years చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మొక్కై వంగనేది మానై వంగున అంటాం కదా. సో ఈ ఏజే ఒక పర్టిక్యులర్ లైఫ్ స్టైల్ అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి, చూస్ చేసుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. మనం చూస్తూ ఉన్నాం స్కూల్స్ లో చాలా ఒక్కొక్క స్కూల్లో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఇన్నోవేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా కొన్ని చోట్ల కొన్ని చేస్తూ ఉంటారు. ఐ వాంట్ టు టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రాజన్న సిరిసిల్లాలో. మేడం మీ స్కూల్ పేరు నాకు గుర్తులేదు కానీ అనురాధ గారు ఈ మధ్య రాగి జావ తాగించడం నేర్పిస్తున్నారు పిల్లలందరికీ కూడా. సో ఇది ఒక హెల్త్ హ్యాబిట్ చేస్తున్నట్లుగా అవుతుంది. కొన్ని స్కూల్స్ లో పిల్లలకి రీడింగ్ హ్యాబిట్ పక్కా చేస్తున్నారు. ఇంకా కొన్ని స్కూల్స్ లో ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు మాట్లాడడం అనేది అలవాటు చేస్తున్నారు. సో ఆర్టిక్యులేటింగ్ ద ఇష్యూస్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్. కమ్యూనికేషన్ ఇంకా కొన్ని స్కూల్స్ లో అలవాటు చేస్తున్నారు. బట్ కొన్ని నాన్ నెగోషియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఏవైతే వాళ్ళు సేఫ్ గా, వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ గా బిహేవ్ చేయడం కోసము పిల్లలందరికీ నేర్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్న కొన్ని నాన్ నెగోషియబుల్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. కొంత నాన్ నెగోషియబుల్ నాలెడ్జ్ ఉంది. అవి నేర్పించడం ఎలాగా అనేది మనం GCEC ద్వారా నేర్చుకుంటాం. సో అల్టిమేట్ గా చెప్పాలంటే అడాలసెన్స్ అనేది ఒక పర్టిక్యులర్ లైఫ్ స్టైల్, ఏదైతే సేఫ్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ అడల్ట్హుడ్ కి దారి తీస్తుందో అలాంటి లైఫ్ స్టైల్ ని చూస్ చేసుకోవడానికి, అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి
స్టేజ్ కాబట్టి ఈ స్టేజ్ లో మనం వాళ్ళని అడ్రస్ చేయడం ద్వారా వారికి అవసరమైన జ్ఞానాన్ని వారికి అవసరమైన నైపుణ్యాలని ఇవ్వడం ద్వారా GCECs ద్వారా మనం వాళ్ళని అడ్రస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. ఇదొకటే కాకుండా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం పిల్లల మీద పిల్లల ద్వారా కూడా పిల్లలంటే 18 years లోపల ఉన్న పిల్లలు కూడా క్రైమ్ లో పాల్గొనడం చూస్తున్నాము. 18 years లోపల ఉన్నటువంటి పిల్లలు కూడా చాలా మంది క్రైమ్ కి గురవడం చూస్తున్నాము. గురైనా కూడా వాళ్ళు మాట్లాడలేకపోవడము, తర్వాత షేమ్ ఫీల్ అవ్వటము, అండ్ ఆల్సో విక్టిమ్ బ్లేమింగ్ చేస్తారేమో, నన్నే తప్పు పడతారేమో అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఉండడం ఇవన్నీ చూస్తున్నాము. సో ఇవన్నీ అడ్రస్ చేయడానికి ఒక ప్రోగ్రామే మన అడాలసెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. దానిలో భాగంగానే మనం గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ క్లబ్స్ ని ఫామ్ చేసుకుంటున్నాం. I request all of you to pay your attention on these 4 objectives of GCECs. మొట్టమొదటిది, to create a mechanism to identify and report vulnerable issues, abuse, risky behavior, threats, eve teasing, etc. అంటే మీ స్కూల్లో ఎవరైనా అమ్మాయిలు లేక అబ్బాయిలు కావచ్చు, ఏవైనా రిస్కీ బిహేవియర్ కి లోనైనట్టు, డ్రగ్ అబ్యూస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా కొన్ని రకాల ఇష్యూస్ ఉంటాయి, లైక్ యునో విచ్ పుట్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ రిస్క్. వాళ్ళ లైఫ్ కి కావచ్చు, వాళ్ళ పక్కన వాళ్ళ లైఫ్ కి కావచ్చు, పక్కన వాళ్ళ సేఫ్టీ కావచ్చు, రిస్కీ బిహేవియర్ కనిపిస్తుండొచ్చు. అట్లే కొంతమంది అమ్మాయిలు లేక అబ్బాయిలు ఇంట్లో కానీ బయట కానీ రిలేటివ్స్ ద్వారా కానీ బయట వాళ్ళ ద్వారా కానీ అబ్యూస్ కి గురవుతూ ఉండవచ్చు. అది ఏ రకమైన అబ్యూస్ అయినా కావచ్చు. ఇంకా కొన్ని రకాల స్టాకింగ్, ఈవ్ టీజింగ్ ఇలాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉండవచ్చు. ఈ అంశాలని గుర్తించడము, గుర్తించిన తర్వాత రిపోర్ట్ చేసేటటువంటి ఒక మెకానిజం ని డెవలప్ చేయడం. అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో మనం చాలా జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాం, బట్ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఇది జరుగుతుంది అంటే చెప్పుకునేటటువంటి వేదికని కల్పించడం మన యొక్క ఉద్దేశం. రైట్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్. సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ to set up a grievance redress system in place with emphasis on preventing an offense with timely intervention. సో ఒక టైమ్లీ ఇంటర్వెన్షన్ ద్వారా ఒక అఫెన్స్ ని మనము ఆపడం కోసము ఇప్పుడు ఈ GCECs ద్వారా ఒక గ్రీవెన్స్ రిడ్రెస్ సిస్టమ్ ని ఇన్ ప్లేస్ పెడుతున్నాం. ఆల్రెడీ ఒక గ్రీవెన్స్ రిడ్రెస్ మెకానిజమ్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఉన్నాయి వేరియస్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో. కానీ లింకేజ్ అనేది ఎక్కువైతే, అంటే స్కూల్ కి లోకల్ పోలీస్ కి, స్కూల్ కి లోకల్ డాక్టర్స్ కి, స్కూల్ కి ఇంకా విమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇలా ఈ లింకేజ్ పెరిగినట్లయితే, ఎప్పుడైతే ఈ అబ్బాయి నన్ను బెదిరిస్తూ ఉన్నాడు, సో ఇట్లా ప్రేమించకపోతే యాసిడ్ పోస్తానంటున్నాడు, లైక్ అలాంటిది కావచ్చు, లేక ఈ అమ్మాయి నన్ను అంటే ఇబ్బంది పెడతా ఉంది, ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఏదైనా ఒక అఫెన్స్ కి సూచనగా మనకి కొన్ని సూచనలు కనిపిస్తా ఉంటాయి. ఆఫెన్స్ జరగక ముందే మనం ఒకవేళ రిడ్రెస్ చేయగలిగితే గనక ఆఫెన్స్ ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఒక అమ్మాయి డిప్రెషన్ లో ఉంది, ఒక అబ్బాయి డిప్రెషన్ లో ఉన్నాడు, రైట్. సో వాళ్ళ మనసులో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. సో అలాంటప్పుడు కూడా మనము వాళ్ళకి ఒక ఎమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడం ద్వారా అండ్ ఎమోషనల్ గా వాళ్ళకి అవుట్లెట్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం చేసుకుంటాము. ఎలా చేస్తాము అంటే లింకేజెస్ పెంచడం ద్వారా. స్టేట్ ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేసినా, ఇంకెవరికి ఫోన్ చేసినా కూడా ఎక్కడైనా ఒక అబ్యూస్ జరిగింది అని అంటే అక్కడ మళ్ళీ స్టేట్ నుండి అయినా ఫోన్ వెళ్ళేది లోకల్ గా ఉన్నటువంటి పోలీస్ కి కదా. కాబట్టి ఆ స్కూల్ కి, లోకల్ పోలీస్ కి ఎట్సెట్రా ఇట్లాంటి లింకేజెస్ పెంచడం ద్వారా అఫెన్స్ ని ప్రివెంట్ చేయడము. ఆ అఫెన్స్ ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం ఒక గ్రీవెన్స్ రిడ్రెస్ సిస్టమ్ ని ఇన్ ప్లేస్ పెట్టడమే ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశం. మూడవది ఏంటి అంటే, ప్రతి చోట రిస్కీ బిహేవియర్ ఉండకపోవచ్చు, ప్రతి చోట ఇవన్నీ కూడా ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్న పిల్లలు దీనికి గురవుతుండొచ్చు, వాళ్ళ ఇంట్లో గురవుతుండొచ్చు, పక్క వాళ్ళు గురవుతుండొచ్చు కదా. ఆ తర్వాత వాళ్ళు కూడా జీవితంలో కొన్ని అంశాల గురించి తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఉన్నటువంటి విషయాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటి మీద అవేర్నెస్ ఇవ్వడం కూడా ఈ GCEC యొక్క మూడవ ఆబ్జెక్టివ్. మూడవది ఏంటంటే, టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఆన్ అడాలసెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సర్న్స్ లైక్ గ్రోయింగ్ అప్ చేంజెస్, హెల్త్ అండ్ హైజీన్, అడాలసెంట్ రిప్రొడక్టివ్ అండ్ సెక్షువల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ జెండర్ ఇష్యూస్ ఎట్సెట్రా. నాలుగవది, ఈ అన్నిటికంటే కూడా అవి బయటికి తీసుకొచ్చేటటువంటి అంశం ఏంటంటే, టు ఎనేబుల్ అడాలసెంట్ గర్ల్స్ టు ఆర్టికులేట్ దేర్ ఇష్యూస్ అండ్ నో దేర్ రైట్స్, counter shame and fear, build self-esteem and self-confidence, and develop ability to take on responsibility for self, relationships, and to an extent society around them. సో పిల్లలు వారి అంశాల గురించి
మాట్లాడగలగడం నేర్పించడానికి ఈ ప్రోగ్రాం ఉంది. పిల్లలకు వాళ్ళ హక్కుల గురించి తెలియజేయడానికి ఈ ప్రోగ్రాం ఉంది. ఏదైనా అబ్యూస్ కి గురైనా లేకపోతే ఏదైనా ఎవరైనా వెక్కిరించినా బెదిరించినా షేమ్ అండ్ ఫియర్ లేకుండా ఆర్టికులేట్ చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రాం ఉంది. వాళ్ళ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రాం ఉంది. వాళ్ళు తీసుకునేటటువంటి నిర్ణయాల పట్ల వాళ్ళు బాధ్యత వహించడం కోసము, వాళ్ళు ఏర్పరిచేటటువంటి రిలేషన్షిప్స్ పట్ల వాళ్ళు బాధ్యత వహించేలాగా ఉండడం కోసం ఈ ప్రోగ్రాం ఉంది. ఈ ప్రోగ్రాం ఎలా జరుగుతుంది అంటే, ఈ రోజు మనము 2775 స్కూల్స్ ని ఎంచుకున్నాము. స్కూల్లో ప్రతి స్కూల్ నుంచి ఒక గర్ల్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్ ని మనం ఎంచుకున్నాము. వీళ్ళందరికీ ఈ రోజు ఓరియంట్ చేస్తున్నాము వర్చువల్ గా. 21st అక్టోబర్ రోజు మీరంతా కూడా మీ స్కూల్స్ లో గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ క్లబ్స్ అనేటివి ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ క్లబ్స్ ని ఫామ్ చేసేటటువంటి క్రమంలో దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ ఎవరు అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో నేను చూపిస్తాను. ఈ సెషన్స్ ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత, లేకపోతే ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను, ఒక చైర్మన్, హెడ్ మాస్టర్ చైర్మన్ గా ఉంటారు అండ్ మెంబర్ కన్వీనర్ గా మీరంతా, అంటే గర్ల్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్ స్కూల్ కి ఒకరు ఉంటారు. ప్రతి స్కూల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6th నుంచి 10th వరకు 5 సెక్షన్లు ఉన్నాయంటే, ఒక్కొక్కటే సెక్షన్ ఉంది అనుకుంటే క్లాస్ కు 2 యాక్టివ్ మెంబర్స్ ని మనం గర్ల్ స్టూడెంట్స్ ని ఈ మెంబర్స్ గా తీసుకుంటాము. వీళ్ళే కాకుండా లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి విమెన్ కానిస్టేబుల్ ఉంటే విమెన్ కానిస్టేబుల్, ఆర్ షీ టీమ్ మెంబర్ ఉంటే షీ టీమ్, ఆర్ వీళ్ళెవరూ లేకపోతే ఆ గ్రామ పోలీస్ అయినా సరే దీంట్లో ఎక్స్టర్నల్ మెంబర్ గా ఉంటారు. ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద క్లబ్స్. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ ఆన్ 21st అక్టోబర్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇచ్చినటువంటి షెడ్యూల్ ప్రకారంగా నెలకి ఒకే ఒక్క సెషన్ తీసుకుంటారు. ఆ ఒకే ఒక్క సెషన్ లో 1 గంట సెషన్ అండి. మొదటి అరగంట సేపు ఏం చేస్తారు అంటే, ఈ గర్ల్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ టీచరు, ఈ కమిటీ మెంబర్స్, GCEC కమిటీ మెంబర్స్, అంటే ప్రతి క్లాస్ నుంచి ఉన్నటువంటి 2 పిల్లలు కలిసి కూర్చొని ఇన్ఫార్మల్ గా మాట్లాడుకుంటారు. అలా ఇన్ఫార్మల్ గా మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏం మాట్లాడతారు? సో ఎవరైనా పెళ్లి జరిగేలాగా ఉందా, ఎవరైనా పనిలో పెట్టారా, ఎవరైనా వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఆకతాయిల వల్ల ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారా, ఇవన్నీ ఇష్యూస్ కూడా అక్కడ బయటకు వస్తాయి. ఏవైతే లోపల ఉన్నారో, యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ సంబడి ఓవర్ దేర్. సో ఎవరైతే ఇక్కడ ఈ GCEC మెంబర్స్ లాగా ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్న తర్వాత అవసరమైనటువంటి వాట్ ఎవర్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం ఉందో వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేయడం ద్వారా మనం ఇది ఆ పిల్లలకి హెల్ప్ చేయవచ్చు. సో మనం ఇక్కడ కొన్ని ఈ సెషన్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రెజెంటేషన్ పాత GCEC మెంబర్స్ ఒకరిద్దరితో మాట్లాడిస్తాము, హెడ్ స్కూల్స్ తో ఒకరిద్దరితో మాట్లాడిద్దాము. దే విల్ టెల్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఇది మొదటి అరగంట. మొదటి అరగంట సేపు ఏం చేస్తారు అని అంటే, మొదటి అరగంట సేపు ఇన్ఫార్మల్ గా మాట్లాడుకుంటారు ఇష్యూస్ ఉన్న వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. రెండవ అరగంట ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు మనం అనుకున్నటువంటి అంశాల పట్ల అవగాహన కల్పిస్తారు. ఈ అవగాహన హోల్ స్కూల్ కి కల్పిస్తారు. ఆ హోల్ స్కూల్ కి ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద లైన్ డిపార్ట్మెంట్ అది కల్పిస్తారు. రైట్. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ 21st అక్టోబర్ నుంచి March 11th వరకు ఒక 6-7 సెషన్స్ ఉంటాయి. అది నెలకి ఒక సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే. సో 5th వన్ ఈస్ రిడ్రెసల్. మరి ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము ఈ ఇన్ఫార్మల్ సెషన్స్? ఎందుకు అంటే ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే వాటిని అడ్రస్ చేయడానికి, గ్రీవెన్స్ ని రిడ్రెస్ చేయడానికి. కాబట్టి ఆ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క సహకారంతో గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత జిల్లా వారీగా ఎక్కడిదక్కడ రివ్యూ కమ్ ఫీడ్బ్యాక్ వర్క్ షాప్స్ ఉండాలి. అవే కాకుండా ఇష్యూస్ ఐడెంటిఫై చేసినవి ఏంటి, ఏవి సాల్వ్ చేయగలిగినారు స్కూల్ లెవెల్లో, ఏవి సాల్వ్ చేయలేకపోయినారు, ఇంకా ఎక్కువ లింకేజ్ ఎక్కడ అవసరం, పార్ట్నర్షిప్ ఎక్కడ అవసరము అనేది April 1st వీక్ లో మనం స్టేట్ లెవెల్లో కూడా ఒక రివ్యూ కమ్ ఫీడ్బ్యాక్ వర్క్ షాప్ పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే, మీకు ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఏవైతే సెషన్స్ ఉంటాయో ఈ సెషన్స్ లో ఈ 21st 10 కి ఈ రోజు మనం పెట్టుకుంటున్నటువంటి మీటింగ్ 11th కి 11 కంటే ముందు ఈ గ్రోయింగ్ అప్ చేంజెస్ లైఫ్ స్కిల్స్ మీద ఇంకొక సెషన్ ఉంటుంది. ఓన్లీ గర్ల్స్ అండ్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్ కి 1 గంటన్నర 2 గంటల పాటు ఉంటుంది. సో డిసెంబర్ లో కూడా మీరు ఏదైతే సెషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో, ఒకవేళ వాళ్ళు లేకపోయినా, అంటే ఎవరు లేకపోయినా మీకు టైం కి అక్కడ లైన్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్ అందుబాటులో ఉన్నా లేకపోయినా మీరే సెషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది గర్ల్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్స్. కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన ఇంకా కొంచెం ఇన్ డెప్త్ నాలెడ్జ్ కోసము, బ్రషింగ్ అప్ కోసము,
రీఇన్ఫోర్సింగ్ ద నాలెడ్జ్ రీక్యాప్చులేషన్ కోసము ఈ వీక్ ఎప్పుడైతే ఉందో ఈ సెషన్, ఆ సెషన్ ఉన్నటువంటి వీక్ లోనే ఒక 2-3 రోజుల ముందు, 1 వీక్ ముందు ఇంకొక రిఫ్రెషర్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. జస్ట్ 1.5-2 hours ఆన్లైన్ ఉంటుంది. సో మీరు ఇంకా చక్కగా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే GCEC మెంబర్స్ పేర్లన్నీ ఆఫీస్ రూమ్ లో డిస్ప్లే చేయండి. వీలైతే బ్యాడ్జెస్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మేడం వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి కొన్ని టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ ఉంటాయి, వాటిని కూడా మీరంతా కూడా డిస్ప్లే చేయండి. అండ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే వచ్చాయో వాటిని అడ్రస్ చేయడం కోసము తప్పనిసరిగా ఏం చేయాలి అంటే 1098 అండ్ అదర్ ఏవైతే అదర్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా మెయింటైన్ అడ్రస్ చేసినటువంటి డిస్ప్లే ద నెంబర్ 1098 తో పాటు ఇతర కూడా ఇష్యూస్ అడ్రస్ చేసిన వాటిని రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేయండి. ఏమైనా డాక్యుమెంటేషన్ కానీ, సాల్వ్ చేసిన ఇష్యూస్ కానీ, చేయాల్సినటువంటి ఇష్యూస్ స్టేట్ లెవెల్లో మీకు ఏమైనా సహాయము సహకారము అవసరమైతే తప్పనిసరిగా మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ GCECTSS.@gmail.com కి పంపించండి. ఆ సమాచారం అంతా కూడా సేఫ్ గా ఉంటుంది. చాలా ఏమంటాము, ఇట్స్ లైక్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయబడుతుంది. సో నౌ this is what is the introduction about Girl Child Empowerment Clubs. If any one of you wants to share something about the GCECs that you have that have functioned in your respective schools before last year, మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేస్తే గనక నేను వాళ్ళకి ఇది ఇస్తాను. ఎనీబడి? I'll give you 2 minutes time. Yeah, anybody? Sandhya garu, I'm allowing you to talk. Please talk. Sandhya garu. Sandhya garu. K. Sharada, I'm allowing you to speak. Ramadevi madam, mere anukuntanu. Ramadevi madam, I gave you unmute. Madam. Please share your experiences. Ramadevi garu was gender coordinator of Hanamkonda district. 2 years ago, she has implemented this program in a large scale in convergence with Women Development and Child Welfare Department. So I request her to share her experiences, please. Madam, good morning, madam. Good morning, madam. Please go ahead. మేడం, ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మనము 76 స్కూల్లో మన హనంకొండ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉమెన్ అండ్ వెల్ఫేర్ కోఆర్డినేషన్ తో ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మేడం. GCECs చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్ గా రన్ అయినవి. దాంతో మంచి పిల్లల నుంచి కూడా చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్సెస్ వచ్చినాయి మేడం. అంటే ఆ పిల్లలు మనం GCEC పెట్టిన తర్వాత కొన్ని మీటింగ్స్ కి నేను అటెండ్ అయినప్పుడు ఆ పిల్లల యొక్క రివ్యూ తీసుకున్నప్పుడు మేడం, వాళ్ళు మామూలుగా ఎన్నో ఫేస్ చేశారు ఇంతకు ముందు. కాకపోతే వాళ్ళకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది లేక వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ సమస్యలను వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్పుకోవాలి, ఎవరికి చెప్పుకోవాలి అనేది తెలియక వాళ్ళలో వాళ్ళలే ఉంచుకొని కొంత డ్రాప్ అవుట్ కావడము, తర్వాత బాధపడము అనేది జరుగుతూ ఉండేది గతంలో. ఎప్పుడైతే మనం GCECs స్టార్ట్ చేసామో అప్పుడు ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా ఏర్పాటు చేసి మనం ఎవ్రీ మంత్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయడము, అందులో మనం పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళని పిలవడము, తర్వాత హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇన్వైట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ సమస్యలను వాళ్ళు ఓపెన్ అప్ చేసి చెప్పుకోవడానికి అది అవకాశంగా దొరికింది మేడం. ముఖ్యంగా నేను ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు కొందరు ఒక స్కూల్లో ఒక అమ్మాయి చెప్పింది మేడం, ఆ పిల్లలు ఏంటంటే ఆ ఆడపిల్లలు రోజు స్కూల్కు రావాలి అంటే దారిలో కొంత మగపిల్లలు వాళ్ళని ఈవ్ టీజ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట గతంలో. ఎప్పుడైతే మనము ఈ GCEC మీటింగ్ పెట్టడము, ఎవ్రీ మంత్ మనకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి షీ టీమ్ నుంచి మీటింగ్ కి వాళ్ళు రావడము చూసి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్, అంటే మనం ఏమి యాక్షన్ ఏం చేయలేదు అక్కడ, ఆటోమేటిక్ గా ఈ పిల్లలు అక్కడ మీటింగ్ లో చెప్తారేమో, వాళ్ళు మా మీద ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకుంటారేమో అని ఎవరైతే వాళ్ళని టీచ్ చేశారో అదంతా కూడా ఆ సమస్య అక్కడితోనే ఆగిపోయింది. ఇక మాకు అది దొరకలేదు, అలాంటి వాళ్ళు మాకు ఎప్పుడు ఇక కనిపించలేదు అని చెప్పారు పిల్లలు.
తర్వాత అప్పుడు గతంలో అయితే ఆ పిల్లలు స్కూల్ కి రావాలి అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి ఒక పేరెంట్ కానీ బ్రదర్ కానీ తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళట. అంటే దారిలో వాళ్ళకి అంత ప్రాబ్లం గా ఉండేది. సో అట్లాంటిది మనం ఏమి చేయకుండానే ఆటోమేటిక్ గా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది. ఇక్కడ పిల్లలు చెప్తారు, వాళ్ళు మా మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు అనే భయంతో వాళ్ళు అలాంటిది చేయకుండా వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ కావడం అనేది జరిగింది మేడం. అది మాకు పిల్లలు చెప్పినటువంటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్. తర్వాత ఇంకొక స్కూల్లో కూడా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పిల్లలు చెప్పారు మేడం. ఆ అమ్మాయి నేను వెళ్ళినప్పుడు 9th క్లాస్ చదువుతుంది. సో ఆ స్కూల్లో ఒకరితో తను ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తుంది టీజింగ్ లాగా. సో అప్పుడు ఆమె 8th క్లాస్ నుంచి బాధపడుతుంది, ఎవరికి చెప్పాలో తెలియదు. ఇంకా లాస్ట్ కు ఇట్లా టీచర్స్ కి చెప్పాలా, అమ్మ నాన్నకి చెప్పాలా, వాళ్ళు వచ్చి స్కూల్లో గొడవ చేస్తారేమో, మాకు నా పేరంతా బయటకు వస్తుందేమో అని భయపడుతూ ఆమె కుమిలిపోతూ ఉంది. ఆ తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే జీసీసీ ఫామ్ చేసిన తర్వాత మనం ఫ్రెండ్లీగా 2 అమ్మాయిలను పెట్టినాము ప్రతి క్లాస్ నుంచి, మళ్ళీ గర్ల్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్ ని ఒకరిని పెట్టినాము. కాబట్టి ఆ అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి తర్వాత చెప్పింది అనమాట. చెప్పిన తర్వాత ఎక్కడైతే ఇష్యూ ఉందో ఆ ఇష్యూను మనం మీటింగ్ లో చర్చించుకొని దాని మీద కొంత యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు అమ్మాయికి చాలా కొంచెం సేవ్ అయింది, అంటే తన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది. ఆ అమ్మాయి తర్వాత నేను వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు అంటుంది, మేడం నేను చదువు మానేద్దామని అనుకున్న టైంలో నాకు వీటి వల్ల నేను సేవ్ కాగలిగిన, సో నేను 10th క్లాస్ కూడా మంచి గ్రేడ్ తో పాస్ అయినా అని తర్వాత చెప్పడం జరిగింది మేడం. సో ఇలాంటి అంటే నా దృష్టిలోకి వచ్చినాయి, కానీ చాలా మన దృష్టిలోకి రాని కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయినాయి మేడం. ఈ ప్రోగ్రామ్ మా హనంకొండ డిస్ట్రిక్ట్ లో కరెక్ట్ గా ఇంకా మంచిగా జరగడానికి ఉమెన్ అండ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కోఆర్డినేషన్ కూడా బాగా ఉంది మేడం. అందుకనే మేము అట్లా 76 స్కూల్లో చేయగలిగినాం. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రమాదేవి గారు. అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, హౌ వి కెన్ మేక్ ఏ పాజిటివ్ చేంజ్ ఇన్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్ అనేది మీరు చెప్పారు. సో మనకి టీచర్స్ యాటిట్యూడ్స్ మారడం వల్ల, లేకపోతే ఈ విషయాలు నేర్చుకోవడం వల్ల కేవలం కరిక్యులం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళ బిహేవియర్ లో, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ లో, అంటే హిడెన్ కరిక్యులం ద్వారా కూడా పిల్లల్లో చాలా మేలు జరుగుతుంది. So with this, we close the inaugural, the introductory session and inaugural session. We'll start our subject sessions, and now I request Rangareddy Gender Coordinator Usha Garu to invite Madam Sirisha Madam, Additional DCP from Hyderabad District. Bharani, can you share the screen, speaker slide, or do you want me to share? Yes. Thank Yes, you. sure. Yeah, over to you, Usha Garu. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Please go ahead. Thank you, Sirisha Madam and Ramadevi Madam. You had explained the GCEC program in a crystal clear way. Thank you so much. Respected dignitaries, this state and the district officials of all the line departments, respected headmasters and the girl-friendly teachers, I welcome all to this webinar of GCEC. And it's my honor to introduce Srimati Sirisha Raghavendra Madam, Additional DCP, She Teams and Barosa, Hyderabad, Telangana State. Srimati Sirisha Madam has joined Telangana State Police Department as Deputy Superintendent of Police in November 2012 through Group 1 services conducted by the then APPSC. She had completed BTech in Electronics and Communication Engineering from JNTU College of Engineering, Hyderabad in 2004. She is a community-oriented public service servant, deeply committed to protecting lives, citizens, and property through rapid emergency response, diligent crime prevention efforts, and high visibility for public safety. And coming to her key achievements, as she worked as Additional DCP, She Teams and Barosa, Hyderabad City from December 2020 to till date. Madam has been ensuring both proactive and reactive measures are taken care of the crime against women and children in all forms and spreading awareness among all the stakeholders. On the other hand, by catching hold of offenders and producing them before court of law with proper technical evidence in order to get them punished. As Additional Director in TSPA, Madam has worked from June 2019 to December 2020.
She ensured the training activities, budget-related matters, logistics support, men management, and correspondence with chief office and government are taken care successfully for a huge batch of 2,000 plus trainees. Mrs. Yeah. Sirisha Madam turned to India and joined the police after clearing her group 1 services. Madam, it's my opportunity to invite Srimati Sirisha Madam. Madam, I'm handing over the session to you. Thank you, Usha Garu. Welcome, ma'am. Sirisha Madam, we are handing over the session to you, Madam. Ma'am, have you lost your connection? Rajita Garu, can you make a call, please? Yes, madam, I'm trying. ఇందాక జాయిన్ అయి ఉన్నారు మేడం. ఇప్పటి వరకు ఉన్నారు. ఈ ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోయే వరకు కూడా కనిపించారు. Ma'am, I can find you. I'm making you a co-host, ma'am. Madam, join over, madam. Yeah, I can find. Sirisha ma'am, can you hear us, ma'am? Good morning, Madam. Sirisha Madam. వినపడుతుందా? Yes, Yes, Madam. You are audible now, Madam. Welcome, Madam. Welcome to our webinar, GCEC, Madam. We are very eager to hear your words. Yeah, same here. I'm excited too. Give me 1 minute. Very good morning, respected THMs, teachers, JDs, and all the organizers of this wonderful meeting. At the very outset, I would like to congratulate and my heartfelt thanks to Srimati Devasena IAS ma'am for letting this happen and relaunching this wonderful program of GCEC with the support of all the state level officers and with all the line departments. This is a wonderful program indeed, which can help a lot in prevention of the crime against women and children, especially children. So manamu police department is one of the very biggest stakeholders when it comes to prevention of crime, may it be children, women, or anybody else, other than women and children also. So ఇప్పుడు మనం basically పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కలిసి పని చేయాల్సిన ఆవశ్యకత చాలా చాలా ఉంది. ఎందుకు అంటే మేము ఎవ్రీ డే వి సాల్వ్ మెనీ కేసెస్ వెరిన్ చైల్డ్ ఈస్ గెటింగ్ అబ్యూస్డ్, మే ఇట్ బి సెక్షువల్లీ ఆర్ ఈవ్ టీజింగ్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో అయిన హరాస్మెంట్ కానీ, అండ్ ఎట్ హోమ్ ఆల్సో విత్ ద వెరీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోని అయిన హరాస్మెంట్ కానీ, చాలా రకాల
డిఫరెంట్ స్టోరీస్ మా దగ్గరికి పిటిషనర్స్ వస్తూ ఉంటారు. సో వాట్ వి థాట్ వాస్, ఒకవేళ మేము మా దగ్గరికి వచ్చిన పిటిషనర్స్ అండ్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద పిటిషన్ ఇఫ్ వీ కెన్ షేర్ ఇట్ విత్ ద ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ and work in collaboration with the education department, that we can at least prevent majority of the crimes that are being faced by the children in the schools. So maaku day in day out crime reporting ఎక్కువ అవుతుంది. So we thought this is a very good sign. We never feel happy, we never feel sad if the crime is getting reported, because చాలా ఇలాంటి క్లైమ్స్ ఎప్పటి నుంచో చాలా మన సొసైటీలో ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే విత్ ద increased awareness programs being done by all the departments, especially women and child education department and police department, many of the crimes are getting reported. People are not sitting quiet at home. I'm very happy that many a crime are getting reported, so the crime rate has gone up. This is a transition phase wherein slowly crime rate will come down, but reporting అనేది ఆగిపోకుండా ఉండాలనేది మా ఉద్దేశం. అందుకని చెప్పేసి మేము చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ జరిగింది ఈ GCEC ప్రోగ్రామ్ కి కానీ సైబర్ కాంగ్రెస్ ప్రోగ్రామ్ కి కానీ చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ జరిగింది. మేము ఇక్కడ శిరీష గారితో కానీ JD రమేష్ గారితో కానీ అందరితో కూర్చొని, సో నౌ ఇట్ హస్ బికమ్ రియాలిటీ. Basically pandemic has driven all of us to use mobile phones and to give mobile phones to our kids. It's a harsh reality. It can be used in a lot of positive ways, but there is also equally negative shade for that. So ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ వాడకం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి ఓన్లీ తల్లిదండ్రులు చెప్పినవే కాకుండా, ఓన్లీ గురువులు చెప్పినవే కాకుండా, ఇంకా చాలా వేరే అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు. దిస్ ఈస్ లిటరల్లీ ఓవర్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ద అన్వాంటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దీని వల్ల ఏమవుతుంటే యూట్యూబ్ చూడడం, దాంట్లో ఒక వీడియో చూస్తే పక్కన నుంచి సజెస్టెడ్ వీడియోస్ రావడం, అలా పిల్లలు స్లోగా వాళ్ళకి ఇంటెన్షన్ లేకున్నా కూడా డ్రాగ్ అవ్వబడుతున్నారు. ఈ డ్రాగ్ అవ్వబడి ఏమవుతుంది, social media handles, there are so many social media handles which are being utilized by which are being used by all the high school children. Basically need not avoid primary school children also, but they are also using it, but majority of the victims are from the high school children, wherein vallu as part of the education, as part of the studying some subject or searching for some content, they're using the internet. అక్కడ వరకు బానే ఉంది, బట్ రాను రాను అవి డ్రాగ్ చేయబడి వేరే సైట్స్ కి, అన్వాంటెడ్ సైట్స్ కి వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ చేయబడుతున్నారు. కమింగ్ టు సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్, ఈ ఫేస్బుక్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ, ఎస్పెషల్లీ నౌ ఇన్స్టాగ్రామ్ వల్ల అన్నోన్ పర్సన్స్, స్ట్రేంజర్స్ ని బాగా వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మేము బయటకు వెళ్ళేది లేదు, మేము ఎవరితో బయటకు వెళ్ళి కలిసేది లేదు, సో నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్, ఉన్న దగ్గరే ఇదేదో టైం పాస్ అనుకొని వాళ్ళు చాలా మంది స్ట్రేంజర్స్ తోని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఈ స్ట్రేంజర్స్ ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే, ఇలా అమాయకమైన అమ్మాయిలని ట్రాప్ చేయడానికే వచ్చి ఉన్న స్ట్రేంజర్స్ వీళ్ళు. సో దే డూ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ నుండి అమ్మాయిలకి కానీ అబ్బాయిలకు కానీ స్టడీస్ లో, ఎడ్యుకేషన్ లో హెల్ప్ చేయాలి అనేవి చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఓపెన్ గా ఉంటాయి, గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఇదే కుతూహలంతో, అంటే ఇదే థర్స్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ నాలెడ్జ్ తోని వాళ్ళందరూ ఉంటారు. వేరస్ ఇలాంటి స్ట్రేంజర్స్ ఏంటంటే ఈ అమ్మాయిలని ఎలా ట్రాప్ చేయాలి అని ఎక్స్పర్ట్స్ అన్నమాట వీళ్ళు. సో బేసికలీ మేము ఇక్కడ ఎన్కౌంటర్ చేసేవి, పిటిషన్ సాల్వ్ చేసేవి ఎలా ఉంటున్నాయంటే, స్పెషల్లీ అమ్మాయిలని లవ్ పేరుతోని వాళ్ళని ట్రాప్ లో పడేస్తున్నారు. లవ్ పేరు అంటే ఐ లవ్ యూ చెప్తే ఏ అమ్మాయి పడిపోవట్లేదు, బట్ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఆ దానికి రారు. వాళ్ళని వాళ్ళ డిస్ప్లే పిక్చర్ ని చూసి వాళ్ళ అందాన్ని పొగడము, లేకపోతే మీరు చాలా బాగున్నారు, మీరు ఇక్కడ ఉండవలసిన వాళ్ళు కాదు, ఇంకా మీకు అస్సలు లైఫ్ ఏంటో చూపిస్తాను, మీరు
అన్ని ఉన్నాయి కానీ మీకు ఫ్రీడమ్ లేదు, ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు ట్రాప్ చేసే పద్ధతులండి. సో ఈ లవ్ పేరుతోని వాళ్ళు చాలా రోజుల తర్వాత మాట్లాడిన తర్వాత అమ్మాయి షీ విల్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ విత్ దెమ్. ఆన్ వన్ సైడ్ పేరెంట్స్ ఆర్ టీచర్స్ దగ్గర అంత చనువు ఉండదు. ఆన్ ద అదర్ సైడ్ somebody is giving them so much love, somebody is outpouring them with love. సో దీని వల్ల వాళ్ళు ఈజీగా ట్రాప్ అయిపోయి చెప్పకుండా చేయకుండా బయటకు వెళ్ళడాలు, ఆర్ లేకపోతే వాళ్ళ ఉన్న చోటనే అట్లీస్ట్ బయటకు వెళ్తే పేరెంట్స్ కి టీచర్స్ కి కొద్ది గొప్ప ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి, బట్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. ఫస్ట్ లెవెల్ ఏమవుతుంది అంటే దే ఆర్ సెండింగ్ దేర్ పిక్చర్స్, దే ఆర్ సెండింగ్ దేర్ వీడియోస్, దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ టిక్టాక్ వీడియోస్ అండ్ షేరింగ్ విత్ దెమ్. సో ఈ షేర్ చేయడము, ఈ చాటింగ్ లో మాట్లాడడము, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అవతల ఉన్న స్ట్రేంజర్ సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నారు, స్క్రీన్ రికార్డ్ చేస్తున్నారు, చాట్ ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత అమ్మాయిని బయటకు రమ్మంటారు. షీ విల్ ఆబ్వియస్లీ రిఫ్యూజ్ ఇట్. నో అమ్మకు తెలుసు, నాన్నకు తెలుస్తుంది, రాము అని చెప్తున్నారు. సో వన్స్ దే సే దాట్, వీళ్ళు ఏంటంటే దే విల్ స్టార్ట్ దేర్ షోయింగ్ దర్ ఒరిజినల్ కలర్స్. అంటే దే విల్ స్టార్ట్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ అనమాట. మీరు ఇప్పుడు బయటకు వస్తారా, మీ అమ్మ నాన్నకి ఈ చాట్ పంపించాలా, ఈ వీడియో పంపించాలా, మీ ఫొటోస్ పంపించాలా. సో ఆబ్వియస్లీ అమ్మ నాన్నలు ఎక్కడ తిడతారు, ఎక్కడ కొడతారు అని భయంతో అమ్మాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇంట్లో అబద్ధాలు చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అబద్ధాలు చెప్తూ వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నారు. బయటకు వెళ్ళి ఏదో ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కనో గ్రూప్ స్టడీస్ కనో వెళ్ళేసి వస్తూ ఉంటే ఇంట్లో పేరెంట్స్ కి ఐడియా ఉండట్లేదు. ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ తల్లిదండ్రి వాళ్ళ పిల్లల్ని నమ్ముతారు. సో ఇలా చీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, అమ్మ నాన్నలను చీట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ వన్స్ దే గో అవుట్, వాళ్ళు ప్రైవసీ కోసము అని చెప్పి ఓయో రూమ్స్ కి కానీ, లాడ్జెస్ కి కానీ, హోటల్స్ కి కానీ తీసుకెళ్తున్నారు. ఫస్ట్ టైం దే విల్ నాట్ ఎంబారస్ దెమ్. వాళ్ళ అమ్మాయి డిస్కంఫర్ట్ గా ఉండేటట్టు ప్రవర్తించరు. దే విల్ షో అగైన్ ఆల్ ద లవ్ వాట్ ఎవర్ దే కెన్ షో. సో నెక్స్ట్ టైం అమ్మాయి కంఫర్టబుల్ గా వచ్చేస్తుంది. సో అప్పుడు వాళ్ళు సెక్షువల్ గా అబ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. దే ఆర్ టచింగ్ దేర్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ఇన్అప్రోప్రియేట్లీ, దే ఆర్ షోయింగ్ ఆల్ ద బ్యాడ్ కంటెంట్, పాన్ కంటెంట్ అలా చూస్తూ ఉన్నారు. సో అమ్మాయి స్లోగా అడిక్ట్ అయిపోవడం కానీ, ఆ అబ్బాయిని నమ్మడం కానీ, ఎంజాయ్ చేయడం, సో కాల్డ్ ఎంజాయ్ చేయడం కానీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో దీని తర్వాత అమ్మాయిని బ్లాక్మెయిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. మీరు బయటకు వచ్చారని మీకు చెప్తాము. సో అమ్మాయి ఏంటంటే ఒక్క ప్రాబ్లం తప్పించుకోవడానికి, అంటే ఈ చాట్ కానీ, ఫోన్ ఫోటో కానీ అది అమ్మా నాన్నలకు పంపిస్తే నన్ను ఎక్కడ ఏమంటారో, మా పరువు ఎక్కడ పోతుందో అని ఇంకా బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి తను డ్రాగ్ అవ్వబడుతుంది. సో తనని డ్రాగ్ చేసుకుంటారు. సో వీళ్ళకి ఎక్కడ కూడా అరే ఈ ప్రాబ్లం చెప్పుకుందాము, చెప్తే సాల్వ్ అవుతుంది అనేది విండో వాళ్ళకి దొరకట్లేదు. మే ఇట్ బీ ఇన్ హోమ్, మే ఇట్ బీ ఇన్ స్కూల్లో కూడా టీచర్స్ కోపడతారు డెఫినెట్ గా అలా ఓపెన్ అప్ అయితే. నువ్వే ఎందుకు వెళ్ళావు, ఎందుకు మాట్లాడావు, మరి కొడతారేమో తిడతారేమో అని. whereas now coming to GCECs, if the saviors, so-called saviors, are from their own community, children community, they will be frequently discussing with them, ఇలా అయ్యింది అని చెప్పుకోవడానికి కనీసం ఒక చిన్న విండో ఉంటదనే వండర్ఫుల్ సదుద్దేశంతో మనము ఈ కార్యక్రమం అనేది మీరు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఓపెన్ అప్ అవ్వగలగాలి. బేసికలీ దేర్ ఆర్ 2 issues దీంట్లో, ప్రివెన్షన్ అండ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్. సో ప్రొయాక్టివ్ గా మనం చేసేది ఈ GCEC ప్రోగ్రామ్. ప్రొయాక్టివ్నెస్ ఎందుకు, ఇప్పుడు మాకు ఎవ్రీడే ఎన్కౌంటర్ అయ్యే క్రైమ్స్ మీకు చెప్తే అవి మీరు వాళ్ళకి అవేర్నెస్ పెంచితే వాళ్ళు ఒకటి ట్రాప్ పడకుండా ఉంటారు. ఒకవేళ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఏదైనా ఇబ్బందుల్లో ట్రాప్ లో ఉన్నా కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటారనే మంచి ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేయబడినాయి. సో ఇలా లవ్ పేరుతో వాళ్ళని డ్రాగ్ చేస్తున్నారు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎమోషనల్. అమ్మాయిలు చాలా ఎమోషనల్ ఉంటారు. ఒక్కసారి ఎవరినైనా నమ్మితే, ఒక్కసారి ఎవరినైనా ఇష్టపడితే దే విల్ గో టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్ టు సాల్వ్ ద అదర్ పర్సన్స్ ప్రాబ్లమ్. సో రీసెంట్ గా ఒక కేసులో అమ్మాయి కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దే హ్యావ్ నాట్ మెట్ ఎనీథింగ్ యాజ్ సచ్. బట్ ఆ అబ్బాయి కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడి ఒక రోజు కాల్ చేస్తూ ఉంటే అబ్బాయి లిఫ్ట్ చేయట్లేదు. తర్వాత అట్లా ఏమైందో అని ఈ అమ్మాయికి టెన్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ టైం అబ్బాయికి కాల్ చేస్తే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ లిఫ్ట్ చేసి హీస్ ఇన్ సీరియస్ ట్రబుల్, ప్లీజ్ కాల్ లేటర్ అని చెప్తారు. తర్వాత ఫోన్ చేస్తూ అట్లానే కంటిన్యూస్ గా కాల్ చేస్తుంది అమ్మాయి. అబ్బాయి లిఫ్ట్ చేసి నేను చాలా టెన్షన్ లో ఉన్నాను, మా అమ్మకి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశాము, సో
డబ్బులు సమకూర్చడానికి నా టెన్షన్ లో నేను ఉన్నాను, విసిగించొద్దు మీరు, నేను తర్వాత మాట్లాడతా నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయాక అనేసరికి ఆ అమ్మాయికి ఎక్కడ లేని ఎమోషనల్ గా షీ రియాక్టెడ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు హెల్ప్ హిమ్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ అని చెప్పేసి ఎంత కావాలి అమౌంట్ అని అడిగితే నీకు సరిపోదులే అది 1 lakh కావాలి అని ఇతను ఆయన అమౌంట్ చెప్పడం, ఈ అమ్మాయి 10 మంది ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అంతా సమకూర్చి టోటల్ గా అతనికి జీపే ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడింది. సో మనకి తర్వాత చూస్తే ఆ అబ్బాయి హ్యాపీగా అవి స్పెండ్ చేయడం, మళ్ళీ ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడకపోవడం, దెన్ షీ హ్యావ్ షోన్ ఆల్ ద స్టూపిడ్ బిహేవియర్ ఎట్ హోమ్. తను కార్ట్లు పెట్టుకోవడం, అబ్బాయికి ఏమైందో అని బయటకు వెళ్ళలేక. సో ఈ బిహేవియర్ అంతా చూసి పేరెంట్స్ మా దగ్గరికి తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇదంతా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే అస్సలు కథ బయటపడింది. సో మనకి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్రమంలో ఎక్కడ కూడా ఆ అమ్మాయి ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తుందో ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు, అన్లెస్ దే బ్రాట్ టు అస్. సో ఇక్కడ మనకి ఎట్ ద చిల్డ్రన్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్ కమ్యూనిటీలోనే ఏదైనా విండో ఉండాలి, నెక్స్ట్ లెవెల్ టీచర్ కమ్యూనిటీలో ఒక విండో ఉండాలి, తర్వాత పేరెంట్స్ కూడా we should not spy on our children. Definitely we should not spy on our children. We should be a very good friend to our children so that they will open up whatever problems they are facing. So if we keep on spying them, ఏం చేస్తున్నావు, ఎక్కడికి పోతున్నావు, ఇవన్నీ అంటే నిన్ను వెంబడిస్తున్నాం, నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు మాకు తెలుస్తుంది, ఇలాంటి వర్డ్స్ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ దయచేసి యూజ్ చేయదు టీచర్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ. సో ప్లీజ్ ఎడ్యుకేట్ పేరెంట్స్ ఆల్సో ఆన్ దిస్ డ్యూరింగ్ పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సచ్ ఒకేషన్. సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు ఇందాక జరిగిన ఇష్యూ చెప్పగలిగితే ఆ అబ్బాయి ఇలా అయ్యింది అని కనీసం ఒకరికైనా చెప్పుకునే విండో లేకుండా అమ్మాయి హర్ట్ చేసుకుంటా ఉంది, సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసింది. సో మనకి ఇంత వండర్ఫుల్ రిసోర్స్, హ్యూమన్ రిసోర్స్, అమ్మాయి పెద్ద అయ్యాక డాక్టర్ అవుతుందో ఇంజనీర్ అవుతుందో ఎవరికి తెలీదు. సో అలాంటి అమ్మాయి అబ్రప్ట్ గా తన లైఫ్ ఎండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసింది. సో ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా తను ఓపెన్ అప్ అవ్వడం, తను బయటికి రావడం అండ్ వాడిని పట్టుకొని జైల్లో వేయడం, ఇదంతా కూడా మా బాధ్యతగా తీసుకొని మేము సాల్వ్ చేసాము. బట్ ఇలాంటి ఇంకా ఎన్ని కేసెస్ అన్రిపోర్టెడ్ గా వెళ్తున్నాయో మనకి ఎవరికి తెలియదు. సో ఫస్ట్ ఇష్యూ లవ్ అయితే, సెకండ్ ఇష్యూ ఎమోషనల్ గా ఫూల్ చేయడం, అంటే మనీ కోసం కానీ ఆ అమ్మాయిని పడేశాను, ఈ అమ్మాయిని యూనో ఐ విల్ మేక్ హర్ లవ్ మీ అనేది అడ్వెంచరస్ యూనో సమ్వాట్ పియర్ ప్రెషర్, అంటే నీకెంత నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా, నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా, ఇలాంటివన్నీ. ఆ అమ్మాయిలు కూడా అంతే ఈక్వల్ గా ప్రెషర్ అవుతున్నారు. ఆ అమ్మాయి అంటే ఒక అబ్బాయికి ఇష్టం, మరి నేనంటే ఎవరికి ఇష్టం లేదా అనే దానికి కూడా షీ ట్రైంగ్ టు యూనో గెట్ రెడీ వెరీ నైస్లీ అండ్ సెండ్ పిక్చర్స్, సో మెనీ పిక్చర్స్. ఒక్కసారి దయచేసి ఆలోచించాలి, మనం అందరం కూడా ఎవ్వరు ఇక్కడ గాడ్లీ పవర్స్ లేవు మన ఎవ్వరికి కూడా. ఒక్కసారి ఒక పిక్చర్ ఒక 100 మంది ఉన్న గ్రూప్ లో ఫార్వర్డ్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ గో హేవేర్. వీ కెనాట్ కంట్రోల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్. అట్లా ప్రతి ఒక్కరు ఎంతో మందికి ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇదంతా మనము పిల్లలకి అవేర్నెస్ చెప్పగలగాలి మనం. all the teachers are requested to please inform them that one picture of yours, if you share with good faith or with good intention also, we cannot stop that its traversal. So try not to share your personal pictures with some unknown fellows or anybody who just got introduced to you for some other reason. So ila ammayilani trap cheyabadunnaru. The very most స్కేరీ పార్ట్ ఈవెన్ అమ్మాయిలు కూడా చేసుకుంటున్నారు. ఇవాళ వసుంధర పేపర్ లో కూడా వచ్చింది, నేను రీసెంట్ గా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ. సో దాంట్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది, వి ఆర్డర్స్ వర్ షాక్. మనం అందరం కూడా ఆ స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే. మన రూమ్మేట్స్ ని కానీ, మన హాస్టల్ మేట్స్ ని కానీ, మన బ్యాచ్ మేట్స్ ని కానీ ఆబ్వియస్ గా చాలా నమ్ముతూ ఉంటాం. సో మనం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మనం మామూలుగా ఫ్రెండ్షిప్ మనం షేర్ చేసుకుంటాం. ఆ షేర్ చేసుకునే క్రమంలో ఆ అమ్మాయిలకి వీళ్ళకి గొడవలు అయినప్పుడు అవి అన్నోన్ ఐడితోని లాగిన్ అయిపోయి ఈ పిక్చర్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి షేర్ చేయడము, వాళ్ళ వేరే అదర్ సైట్స్ లో అప్లోడ్ చేసి, మీకు ఎవరైనా అమ్మాయి కావాలంటే ఈ నంబర్ కి కాల్ చేయండి అని వాళ్ళ నంబర్ పెట్టి, ఈ అమ్మాయి పిక్చర్ పెట్టి చాలా హరాస్మెంట్ కి గురవుతూ ఉంటారు. వెరీ దట్ ట్రామా కెనాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇఫ్ దే డు నాట్ అండర్గో. ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అది ఆ పాపలు ఆ స్టేజ్ లో వాళ్ళు ఇదంతా బాధ అనుభవిస్తూ బయటకు చెప్పుకోలేక చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ మెనీ కేసెస్ లో ఆల్మోస్ట్ సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ మేము లాస్ట్ రిసార్ట్ లాగా మా దగ్గరికి వస్తే సాల్వ్ చేసాము. చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది మాకు కూడా. బట్ మాకు ఇంకా ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇచ్చేది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్, అక్కడి వరకు రాకుండా ఉండడమే. సో
టీచర్స్ రోల్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు కానీ నేను కానీ అందరు చాలా మంది ఆల్ ద సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ have a very vital, in their life, they have teachers played a very vital role in their lives. మీరందరూ కూడా దానికి ఒప్పుకుంటారని నేను భావిస్తున్నాను. మనము చదువుకునేప్పుడు టీచర్ ఏది చెప్తే అది వేదం లాగా. సో వాట్ ఎవర్ టీచర్ సేస్ దట్ హ్యాస్ ఆథెంటికేటెడ్ వాల్యూ. సో మీరు పిల్లలతోని అకాడమిక్స్ చెప్పడమే కాకుండా ఒక్క 10% కానీ టైం దీనికి స్పేర్ చేసినట్టయితే ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ని మనము అవాయిడ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GCEC మెంబర్స్ కానీ మీరు కానీ వెన్ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ టీచర్స్, మీరు 90% అకాడమిక్స్ చెప్తే ఒక 10% ఆర్ యూ స్పీకింగ్ టు ఎనీ అన్నోన్ స్ట్రేంజర్, మీరు ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నారా తెలియని వాళ్ళతోని, ఎవరైనా మిమ్మల్ని కొత్తగా ప్రపోజ్ చేస్తున్నారా, వాళ్ళు మంచి వాళ్ళైనా చూసుకోండి, హౌ దే కనెక్టెడ్ టు యూ, ఎవరైనా మీ అందాన్ని పొగిడితే అంత ఈజీగా వెళ్ళిపోవద్దు, బయటకు రమ్మంటే వెళ్ళిపోతున్నారా ఎవరైనా, ఇలాంటివన్నీ ప్లీజ్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అడగండి. ఇవన్నీ ఒక దేర్ ఆర్ సో మెనీ పారాసైట్స్ ఇన్ దిస్ సొసైటీ who knows they have done PhD I think అంత ఈజీగా, బికాస్ మేము ఇక్కడ అంటే ఈ అమ్మాయిలను ట్రాక్ చేసే దాంట్లో కొన్ని PhD చేస్తున్నారు, బికాస్ ఇట్స్ క్వైట్ అ టైమ్, ఇట్స్ సర్ప్రైజింగ్ ఫర్ అస్ ఆల్సో. మేము ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లమ్ తోని అమ్మాయి రాగానే ఆ అమ్మాయి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసామా, అబ్బాయిని జైల్లో వేసామా, ఇది ఒకటే చెయ్యం. అసలు వాట్ ఈస్ ద రూట్ కాజ్, ఈ అమ్మాయి ఎలా వెళ్ళిపోయింది, అతను అంత పిలిస్తే అంత గలిబుల్ గా ఎట్లా అయిపోయింది అనేది మేము చేస్తే వచ్చిన రీజన్సే నేను మీకు ఇక్కడ చెప్పేది. చాలా రిచ్ పీపుల్ ఉన్నారు, చాలా పువర్ పీపుల్ ఉన్నారు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ దే ఆర్ అండర్ గోయింగ్ దిస్. ఒక అమ్మాయి రీసెంట్ గా అన్ని ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ రిచ్, దే ఓన్ చైన్ ఆఫ్ హోటల్స్ అండ్ ఎందుకు వెళ్ళిందో అర్థం కావట్లేదు. వెన్ వి ఆస్క్డ్ హర్, అంటే న్యూడ్ పిక్చర్స్ షేర్ చేసింది ఆ అమ్మాయి. వెన్ వి ఆస్క్డ్ హర్ ఎందుకు ఇంత అంటే, నాకు మా పేరెంట్స్ అన్ని ఇచ్చారు బట్ దే నెవర్ గివ్ అస్ టైం, వాళ్ళు అసలు మాట్లాడడానికి అవకాశం లేదు. వెరస్ నాకు కొంచెం టైం దొరికినా ఐ కెన్ జస్ట్ డయల్ హిస్ నంబర్ అండ్ టాక్ టు హిమ్ అవర్స్ టుగెదర్ అని చెప్తుంది అమ్మాయి. సో అతను ఏం చెప్పాడు అంటే, నీకు అన్ని ఉన్నాయి, నువ్వు ఒక పంజరంలో చిలకవి, నీకు ఫ్రీడమ్ ఏంటో చూపిస్తా, నీకు బయట లోకం ఏంటో చూపిస్తా, ఇలాంటివన్నీ ట్రాప్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ స్టడీ చేసి అనలైజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చినవి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఎంత చిన్నపిల్లలు, ఎస్పెషల్లీ హై స్కూల్ చిల్డ్రన్, ఇవన్నీ నేను చెప్పేవి ఓన్లీ హై స్కూల్ చిల్డ్రన్, మళ్ళీ విమెన్ వి వేరే ఉన్నాయి, చిల్డ్రన్ వి వేరే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ హై స్కూల్ చిల్డ్రన్ కి చాక్లెట్ ఇస్తారమ్మంటే ఎవరు రారు. సో దాట్ అది చిల్డ్రన్ కి చెప్తారు, వేరే పెద్దవాళ్ళకి వేరే చెప్తున్నారు. సో ఓన్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ హై స్కూల్ చిల్డ్రన్. రీసెంట్ గా ఒక కేసు సౌత్ జోన్ లో చార్మినార్ ఏరియాలో అమ్మాయి రెగ్యులర్ గా షుగర్ కేన్ జ్యూస్ తాగుతుంది, 3-4 రోజులు అబ్జర్వ్ చేసి ఆ అమ్మాయిని ట్రాప్ చేసి తీసుకెళ్లి గ్యాంగ్ రేప్ చేశారు. సో అంత ఈజీగా పడిపోతున్నారు అమ్మాయిలు, అంటే షుగర్ కేన్ జ్యూస్ తాగుతుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేశారు ఎవ్రీడే. ఈ అమ్మాయికి ఇది ఇష్టమేమో, పక్కన నుంచి వాడు ఎవ్రీడే షుగర్ కేన్ జ్యూస్ తాగడం, ఎవ్రీడే వాడు డబ్బులు ఇవ్వడం, ఈమె డబ్బులు ఇవ్వడం, వెళ్ళిపోవడం, అంతే, ఇంటరాక్షన్ లేదు ఫస్ట్ 3-4 days. తర్వాత వాడు డైలీ ఇట్లా వస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు, ఆ అమ్మాయి నడుచుకుంటూ వెళ్తే వీడు కూడా పక్క నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం, మాట కలపడం, బయటికి తీసుకెళ్లడం, తర్వాత చాలా ఈజీ అయిపోతుంది వాళ్ళకి. ఓన్లీ థింగ్ అబ్జర్వేషన్. సో మేము యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, వీఆర్ మేకింగ్ ది సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో. చిన్న టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఇమ్మీడియట్ గా అక్కడి నుంచి బయటపడడానికి. ఆ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్స్ కూడా వీళ్ళకి నేర్పించడం జరుగుతుంది కాలేజెస్ కి, స్కూల్స్ కి. అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ టెక్నిక్స్, స్మాల్ పెట్టి థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. మీరు పిల్లలకు కూడా చెప్పండి, గట్టిగా అరిస్తే చాలు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. ఆర్ ఫోన్ తీసి, వాళ్ళ ఫోన్ లో రీఛార్జ్ లేదు అని వాళ్ళకి తెలుసు, బట్ బయట వాళ్ళకి తెలియదు. ఫోన్ తీసి ఫోన్ చేస్తున్నాము అని చెప్పడమే, లేకపోతే షీటీ అని ఒక మాట అనడమే, అమ్మో వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంది, వీళ్ళు వెళ్తారు చెప్తారు అనే దాంతో కూడా చాలా మంది వెళ్ళిపోతుంటారు. అమ్మాయిలను ఈవ్టీజ్ చేసే వాళ్ళు కానీ, ఏదైనా ట్రాప్ చేసే వాళ్ళు కానీ. సో మీరు ఒకవేళ అమ్మాయిలకి ఈ విషయం కూడా చెప్పొచ్చు, ఇఫ్ యూ బిలీవ్ దట్ హీస్ అ వెరీ గుడ్, హీస్ రియల్లీ ఓన్లీ ఫర్ స్టడీస్, గ్రూప్ స్టడీస్ కి వస్తున్నామంటే జస్ట్ ట్రై టు టెల్ దెమ్ దట్ యు నో షీ టీమ్స్ ఆఫీసర్ వెరీ క్లోజ్లీ, వాళ్ళు ఇలా అన్నారు అంటే నిజంగా వాళ్ళకి బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ ఉంటే దే విల్ విత్డ్రా స్లోలీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనము, ఎందుకంటే మనం పిల్లలకి ఎవరితో మాట్లాడొద్దు,
అని కూడా చెప్పలేము. దే నీడ్స్ టు సోషలైజ్, బట్ at the same time they have to be very cautious whom they are interacting with. They cannot fall prey to their traps. సో ఇవన్నీ కూడా అనలైజ్ చేసి వచ్చిన కన్క్లూజన్స్ ఇవి. సో ఇవన్నీ ప్రివెన్షన్ అండి. ప్రివెన్షన్ కి ఏమేమి కావాలో ఇవన్నీ కూడా మీరు వాళ్ళ బిహేవియర్ ఐడెంటిఫై చేసి, ఎక్కువ యాక్టివ్ గా ఉన్న అమ్మాయి సడన్ గా డౌన్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఎక్కువ వచ్చే మార్క్స్ అమ్మాయి సడన్ గా లో పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయింది. ఒక టీచర్ చెప్పడం వల్ల ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలిగాం మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్ స్కూల్లో. ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడు టాపర్, అసలు మార్క్స్ టోటలీ తగ్గిపోతున్నాయి ఎందుకు అని చెప్పి అమ్మాయితోని మాట్లాడితే అస్సలు చెప్పలేదు ఫస్ట్. తర్వాత టీచర్ పేరెంట్ కి చెప్పింది. పేరెంట్ కూడా దే వర్ నాట్ హ్యావింగ్ సో మచ్ టైమ్ టు గో త్రూ హర్ స్టడీస్ ఆల్సో. బోత్ వర్ ఇన్ quite busy in their job. సో వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్, అమ్మాయి ఫోన్ లో కూడా ఏమీ లేదు అని చెప్పి మా దృష్టికి తీసుకొచ్చి అమ్మాయికి జస్ట్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వమని తెచ్చారు మా దగ్గరికి. జస్ట్ హీ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్, వాట్ హ్యాపెండ్ వి డోంట్ నో అని. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంతా బయటపడింది. అమ్మాయి ఒకరితో మాట్లాడడం, తన న్యూడ్ పిక్చర్స్ షేర్ చేయడం, వాడు బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం, అమ్మాయి ఎవరికి చెప్పుకోలేకపోవడం, ఎంతసేపు వాడిని ప్లీజ్ చేయడం, మళ్ళీ అన్ని డిలీట్ చేయడం, వణికిపోతూ ఉంది ఆ అమ్మాయి. సో షీ ఓపెన్డ్ అప్ అండ్ వి కాట్ దట్ ఫెలో, అండ్ in fact he has done this to so many other girls. So మేము ఇమీడియట్ గా ఎఫ్ఐఆర్ చేయించి తనని జైల్లో వేయడం జరిగింది. సో జస్ట్ టీచర్ అబ్జర్వేషన్ yield so many results. మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండి ఇలాంటివి హెల్ప్ చేయగలుగుతాము, డాక్టర్స్ మెడికల్ రిలేటెడ్ హెల్ప్ చేయగలుగుతారు. whereas a teacher can help all the students we know who are future teacher, who may be future teachers, engineers, doctors, scientists and whatnot. So teachers have so much potential and so much scope to ensure that the crime is prevented. So all this comes under prevention. And unfortunately if something bad happened, some crime happened, some teasing kani, everaina stalking kani, ammai vembadapadutunna kuda ledu, everaina unknown messages, midnight calls, strangers, simple things, strangers everaina మనకి యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే we can simply block them. But it's not that we have to encourage them, we have to entertain them. వీళ్ళకి నో చెప్పడం రాకుండా కూడా కొంతమంది ఇలా ప్రాబ్లం లోకి ఇరుక్కుంటున్నారు. సో when they face the crime, when some offense happens, what do we do? వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా చెప్పాలి, they have to open up before parents, at least they have to open up either to parents or to teachers or to GCEC members. And GCEC members ki kuda definite ga దయచేసి మీరు అందరూ చెప్పండి, they should not be judgmental. మనకి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడానికి ఎప్పుడు వస్తారు, ఆల్రెడీ వాళ్ళ ప్రాబ్లం లో ఇరుక్కున్న తర్వాతనే వస్తారు మెజారిటీ. లేదు అంటే ఇలా అవుతుంది, మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనే చెప్పడానికి వస్తారు. సో అవర్ GCEC members or teachers or parents should not be judgmental. లేదు నువ్వు తప్పు చేసావు, నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడావు, అందుకే అబ్బాయి అలా చేశాడు. Definitely we should not do such things. So ఇది కొంచెం ఒకటికి రెండు సార్లు చెప్పి ఉంచండి. We should not be judgmental. We are here to help people. We are here to take kids out of that trauma and bring them to mainstream. So we should not pinpoint their mistake if at all it is so. So ప్రివెన్షన్ చెప్పిన తర్వాత కూడా అమ్మాయి వాళ్ళు ఎవరైనా నమ్మి మోసపోయారే అనుకుందాము, ఆర్ వాళ్ళు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ తోని ఏమైనా ఉన్నారు అనుకుందాం, అది వాళ్ళు ఓపెన్ అప్ అయ్యారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ టు సింప్లీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీకు సింపుల్ గా ఉండేది 100. అది irrespective of districts, all the 33 schools, district schools HMs are here. So 100 కి కాల్ చేస్తే, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కి ఒక నంబర్ ఉంటుంది, ఆదిలాబాద్ కి ఒక నంబర్ ఉంటుంది, వికారాబాద్ కి ఒక నంబర్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆల్ కామన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సింపుల్ 100. దేనికి కాల్ చేసి మీరు షీ టీమ్స్ కి కనెక్ట్ చేయమంటే మీ జిల్లాలో ఉన్న షీ టీమ్స్ కి వాళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తారు. అది త్రూ టీచర్ వెళ్ళినా సరే, త్రూ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు వెళ్ళినా సరే, త్రూ GCEC మెంబర్స్ ద్వారా పేరెంట్స్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేసినా సరే. బట్ దే హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్. వాళ్ళకి ఒకటే ఎంకరేజ్ చేయండి, ఇఫ్ యూ రిపోర్ట్ ద క్రైమ్, డోంట్ ఫీల్ దట్ యువర్ ఐడెంటిటీ విల్ బి లీక్డ్ అవుట్. డెఫినెట్ గా ఐడెంటిటీ విల్ బి కెప్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్. దాంట్లో ఇంకా వేరే ఆప్షనే లేదు అండ్ వేరే చాయిసే లేదు. డెఫినెట్ గా వాళ్ళ ఐడెంటిటీ బయటికి రాకుండా చూడడం కూడా GCEC మెంబర్స్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మేము యూనిఫామ్ వేసుకున్న పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అండ్ GCEC మెంబర్స్ ఆర్ police officers without uniform. They should not leak out any information related to the victim.
So come what may the situation, they should keep it very confidential so that ఒక్క మీరందరూ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, బికాస్ ఒక్క అమ్మాయి ధైర్యం చేసి కరేజ్ తోని మీ దగ్గరికి వచ్చి రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ దట్ జీసీసీ మెంబర్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ ఆర్ టీచర్ ఎవరైనా అమ్మాయి లీక్ అవుట్ చేస్తే, it will act as a negative thing for all the other girls who would like to report. So ఇప్పుడు మా దగ్గర ఎందుకు ఇంతమంది వచ్చి పిటిషనర్స్ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ కి కూడా వచ్చి మాకు ఎందుకు చెప్తున్నారు, పెట్టి ఇష్యూస్ ఆల్సో దే ఆర్ నాట్ లెటింగ్ ఇట్ గో అన్రిపోర్టెడ్. పెట్టి ఇష్యూస్ కి కూడా మా దగ్గర ఎందుకు వచ్చి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు, వీఆర్ ఎన్షూరింగ్ దట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఇస్ మెయింటైన్. అమ్మాయి గురించి డెఫినెట్ గా తెలీదు బయట. ఇవాళ వచ్చి సెక్షువల్ అబ్యూస్ విక్టిమ్ కూడా ఇవాళ వచ్చి మా దగ్గర రిపోర్ట్ చేసి ఆ అమ్మాయికి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్, ఇవి స్టేట్మెంట్ రికార్డింగ్, పోలీస్ స్టేట్మెంట్ రికార్డింగ్ అంతా రికార్డ్ చేసిన తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ డే ఏం తెలియనట్టు స్కూల్ కి వెళ్ళిపోగలుగుతుంది అమ్మాయి. దట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ వీఆర్ గివింగ్ టు ద గర్ల్. Definitely that acts as a lot of motivation factor for girls who would like to report the crime. So one, you should not be judgmental when somebody is reporting. Two, you should maintain highest confidentiality. You should not discuss it. Even if somebody comes to you and say that, I think ee ammayiki itla ayindanta kada ante, definitely no అని చెప్పాలి. డెఫినెట్లీ నో, మాకు తెలీదు ఇలాంటివి కూడా చెప్పాలి. అలాంటిది ఏమి లేదు అనే చెప్పాలి. అది ఎవరికి తెలుసో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, వాళ్ళు చెప్తారు, అండ్ ఇట్ విల్ గెట్ రిజాల్వ్. ఇది మెయిన్ థింగ్ అండి. రిపోర్టింగ్ చేయడానికి ఇంకా మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఉంటాయి, సో వాళ్ళకి చెప్పండి. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ important thing that goes that is not given much concentration is that parental pressures. Meeru parents toni because me teachers, teachers are very lovely and they interact with students very lovely and వాళ్ళు open up అవుతారు. బట్ మళ్ళీ టీచర్ కి తెలిసింది మా పేరెంట్స్ కి తెలిస్తే మళ్ళీ మమ్మల్ని ఏమైనా అంటారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పేరెంట్స్ వాళ్ళిద్దరూ ఉన్న క్లాషెస్ వల్ల కానీ, వాళ్ళిద్దరికి ఉన్న యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్ తోని, డిస్టర్బెన్సెస్ తోని పిల్లలు చాలా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. సో ఎవ్రీ పేరెంట్ హ్యాస్ టు బి సెన్సిటైజ్డ్ ఆన్ దిస్. మీరు ఏమైనా మాట్లాడుకోండి, మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటే వాట్ ఎవర్ యూ రిజాల్వ్ ఇట్, బికాస్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద చైల్డ్. మాకు ఇక్కడ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కపుల్స్ ని కూడా తీసుకుంటాం మేము ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ కి. అక్కడ వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొని రమ్మంటాం, వాళ్ళిద్దరే వస్తారు ఫస్ట్, వాళ్ళిద్దరికే ఉంటుంది కౌన్సిలింగ్. బట్ వెన్ వి ఆస్క్ కిడ్స్ టు బ్రింగ్, we purposely ask kids to bring, we are purposely ask them to bring the kids because వాళ్ళు ఆల్రెడీ సఫర్ అయిపోతూ ఉంటారు. వీళ్ళు కోర్టులో కేసులను తిరుగుతుంటారు, వీళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్స్ అని తిరుగుతుంటారు, వీళ్ళు కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ అని తిరుగుతుంటారు, వీళ్ళమ్మ వాళ్ళు వచ్చి గొడవ పడుతుంటారు. ఇదంతా కిడ్నీ ఎంత అంటే షీఈ్ అ పొటెన్షియల్ విక్టిమ్ అనమాట, షీఈ్ గోయింగ్ టు బి అ విక్టిమ్. సో అది మేము ముందే యాంటిసిపేట్ చేసి తనని మెయిన్ స్ట్రీమ్ కి తీసుకొచ్చి, లైఫ్ ఇస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, ఇలా అయింది, సేమ్ ఇలానే ఇష్యూ అయింది ఒక అమ్మాయికి. ఆ అమ్మాయి తర్వాత ఈ కౌన్సిలింగ్ వల్ల డాక్టర్ అయింది. ఇవన్నీ కూడా ఆమెకు చెప్తూ ఉంటే ఓకే, అమ్మా నాన్న ఇష్యూ ఇస్ వెరీ కామన్ థింగ్ అనమాట, మేము కూడా మంచిగా చదువుకొని పెద్దవాళ్ళం అవ్వచ్చు అనేది చాలా వాళ్ళు మంచిగా అయిపోతుంటారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద టీచర్స్ హియర్ హు ఆర్ అటెండింగ్, please educate parents of the kids also in this issue, because you can just say that one small thing, you can just say that we are observing your kid, ఏదో చేంజెస్ ఉన్నాయంటే is it fine, is everything fine at home అని ఒక మాట అడగండి. they will realize వాళ్ళిద్దరికి ఏమైనా గొడవలు ఉంటే ఉంటాయి, బట్ when we say that it is impacting their kid, definitely అక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది, because they may not like each other but both of them will like their kid unconditionally. So అది కూడా ఒక రీజన్. సో దాని వల్ల కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఎనీ ఇష్యూ, ఎనీ ప్రివెన్షన్ కి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కి కావాలన్నా మీ జిల్లాలో ఉన్న షీటింగ్స్ ని, when it comes to Hyderabad, we work very closely with the education department. So అన్ని జిల్లాలో వాళ్ళకి కూడా చెప్పేది ఏంటంటే, మీకు ఏమైనా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇన్వాల్వ్ లోకల్ పోలీస్ దేర్. సో పోలీస్ యూనిఫామ్, పోలీస్ పర్సనల్ ప్రెసెన్స్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ స్మాల్ ఇష్యూ. ఇక్కడ మేము హైదరాబాద్ లో షీ రన్ అని చేసాం, మీరు నమ్మరు, చాలా మంది అమ్మాయిలు వచ్చారు దానికి. ఆ స్కూల్స్ లో తర్వాత టీచర్స్ చెప్పింది ఏంటి అంటే,
మా దగ్గర అసలు టోటలీ సెట్ అయిపోయారు అబ్బాయిలు, కోఎడ్ స్కూల్ సెట్ అయిపోయారు అబ్బాయిలు అని చెప్పి. వి డిడ్ంట్ డూ ఎనీథింగ్. అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ జనరల్ గా అన్ని చేస్తుంటాం, బట్ ఈ అమ్మాయిలందరికీ షీ టీమ్స్ అంటే తెలుసు, ఈ అమ్మాయిలందరికీ షీ టీమ్స్ ని ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలుసు. సో మనం ఏమైనా చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి మనని తంతారు అని, లేకపోతే మన కెరియర్ ఎట్ స్టేక్ అవుతుంది అని, డెఫినెట్లీ దే విల్ హ్యావ్ ఐడియా. అండ్ ఎప్పుడైనా మన గ్రూప్ లో మనం ఉంటే ఒక బిహేవియర్ ఉంటుంది, మనం సింగిల్ గా ఉంటే ఒక బిహేవియర్ ఉంటుంది, మీరైనా మేమైనా. సో అలానే మాబ్ మెంటాలిటీ అంటాం మా పోలీస్ టర్మినాలజీలో. సో అందరూ ఉన్నప్పుడు వాడు ఎవరు చూడరు అనుకున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయిని ఏమైనా చేయడానికి ట్రై చేస్తారు వన్ థింగ్. లేదు ఆ అమ్మాయి ఒక్కతే ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఏమైనా అనడానికి, టీస్ చేయడానికి కానీ, యూనో బాడీ షేమింగ్ చేయడానికి కానీ ట్రై చేస్తారు. డిస్క్రైబింగ్ హర్ బాడీ పార్ట్స్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు టేక్ హిమ్ టు టాస్క్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా అప్నే అప్ సాల్వ్ అయిపోతుంటాయి అనమాట వాటంతలవే. మీరు ఇంకొకటి మేల్ స్టూడెంట్స్ కి ప్లీజ్ టెల్ దెమ్, అంటే జీసీఈసీలో సార్ ఇందాక చెప్పారు మేల్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు అని. Especially male kids are to, have to be made aware that a small issue by you, small immature act by you will totally end your career అనేది చెప్పాలి. మా దగ్గర ఒక ఇష్యూ అయింది, I'll tell you. That fellow teased his classmate. దానికి వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంతా చాలా హంగామా అయిపోయింది స్కూల్లో. చాలా అమ్మాయిని స్కర్ట్ పట్టుకొని లాగడం అవన్నీ చేశాడు. సో ఇమీడియట్ గా, అంటే వాడికి తెలియదు అప్పుడు, జస్ట్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్, వాడికి తెలీదు. వీ టుక్ ఇట్ వెరీ హార్ష్లీ. అండ్ మనం అంటే వాడు అవుట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు. వీ హ్యాడ్ టు గివ్ హిమ్ వార్నింగ్, పెట్టి కేస్ చేయాల్సి వచ్చింది, అయిపోయింది. తర్వాత హీఈస్ నాట్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్, ఐ థింక్ కాలేజ్. సో పెట్టి కేస్ వేసాము, అందుకే స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కి వేయము పెట్టి కేసెస్. కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి పెట్టి కేస్ వేస్తే తర్వాత వాడు ఫైన్ పడింది, జస్ట్ ఫైన్ ఏ పడింది. తర్వాత హీ గాట్ ఇన్ టు ఇంజనీరింగ్, హీ గాట్ ప్లేస్మెంట్, జాబ్ వచ్చింది. తర్వాత టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ, రిటర్న్ టెస్ట్ అయిపోయినాక, టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయినాక, హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ ఆఫర్ లెటర్ ఒకటే రిలీజ్ చేయాలి. అప్పుడు మాకు పోలీస్ వెరిఫికేషన్ గురించి పంపించడం జరిగింది. వెన్ వీ వర్ వెరిఫైయింగ్ హిస్ యాంటీసిడెంట్స్, వీ హ్యాడ్ టు గివ్ దట్ సో అండ్ సో కేస్ was filed against him. That job offer got rejected. We felt very sad because nobody, no organization would like to have a person with criminal background. Am I right? So ఇది మీరు దయచేసి అందరికీ కూడా చెప్పండి. అప్పుడు అబ్బాయిలు ఏం చేస్తారంటే ఈ చిన్న సాడిస్టిక్ ప్లెజర్ గురించి కానీ, ఈ చిన్న ఏం అవ్వదు అనుకుంటాం కానీ, ఓహో ఇంత పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా తర్వాత అనేది చాలా డిటరెంట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళని. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ disclose this incident to your male children also, so that once you know about the consequences, then actually you will not dare to do such acts. ర్యాగింగ్ తీసుకుంటే కూడా ఒకప్పుడు ర్యాగింగ్ భూతం, అంటే 10th అంతా కష్టపడి బయటకు వచ్చి ఇంజనీరింగ్, అంటే ఒక పేరెంట్ ఎట్లా ఫీల్ అయిపోతారు, అబ్బా మా అమ్మాయి ఇంజనీరింగ్ లోకి వచ్చేసింది, ఇంకా లైఫ్ సెట్ అయిపోయింది, ఏదో ఒక జాబ్ వచ్చేస్తుంది, మా అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ లోకి వచ్చాడు, ఏదో జాబ్ వచ్చేసింది, లైఫ్ సెటిల్ అయిపోయింది అనుకునే టైంలో వీళ్ళు సరదాగా చేసుకున్న ర్యాగింగ్ గురించి అటు అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకోవడం, ఇటు అబ్బాయి జైలు పాలవ్వడం ఎన్నో చూసాం మనం. ఇప్పుడు మెయిన్ గా ర్యాగింగ్, యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీస్ పెట్టడం జరిగింది, యాంటీ డ్రగ్ కమిటీస్ పెట్టడం జరిగింది. దీనివల్ల ఎవరు అక్కడ ర్యాగింగ్ భూతం ఎవరు ఎక్కువ కాకుండా చూడడం చేశారు. దానివల్ల ఇప్పుడు ర్యాగింగ్ అనేది ఎక్కడో ఒక దగ్గర అప్పుడో ఎప్పుడో వినపడుతుంది తప్ప, ఎంత మంది లైఫ్ సేవ్ చేయగలిగామో, ఎంతో మంది ఇంజనీర్స్ ని, డాక్టర్స్ ని బయటకు తీసుకొని రాగలిగాం. This is the success story of that, and we have to implement the same thing in high school children, because we have 50% of the population constitutes our female children. When you see at all ages, there are 50% of the population constitutes the females, may it be children, may it be girls, may it be women. సో వీళ్ళందరూ కూడా మనకి భావి భారత పౌరులు అయ్యి మన రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని ఎంతో ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. వీళ్ళు ఇక్కడ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ తోని కుంగిపోయి, కుదించిపోయి, వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకొని, ఎక్కడికో ఇంట్లో నుంచి పారిపోవడం, ఎవరో లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకొని, ఏదో టెంపుల్లో మ్యారేజ్ చేసుకొని అంట్లు తోముకుంటూ కూర్చోవడం, వాళ్ళ కెరీర్ అంతా కూడా పాడైపోవడం, ఇలాంటివన్నీ చేయకుండా వాళ్ళందరినీ మనం ముందు ఫ్యూచర్ లీడర్స్ గా చేయడమే మన మెయిన్ గోల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అందరికి. సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ష్యూర్
that government school teachers have a very vital role and they'll play it excellently. And I want to see in very soon that month by month statistics, crime statistics మేము ఇక్కడ స్టేట్ లెవెల్లో తీసుకున్నా కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ అస్సలు అక్కడ క్రైమ్ లేదు అనేది స్పెసిఫిక్ గా రావాలి. ఐ విల్ టెల్ వన్ సాడ్ ఇన్సిడెంట్ టు కన్క్లూడ్. నిన్న డిఏవి స్కూల్ బంజారా హిల్స్ లో ఒక అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ అయింది. పేపర్ చదివిన వాళ్ళకి చదివిన ఎవరైనా ఇవాళ పేపర్ చదివితే వాళ్ళు అప్డేటెడ్ గా ఉంటారు. ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ పాప, ఆ పాపని స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ డ్రైవర్ లాస్ట్ 2 months నుంచి సెక్షువల్ గా అబ్యూస్ చేస్తున్నాడు. వాడు ఆ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ అని ఒకటి ఉందంట, అక్కడ తీసుకెళ్లడం, ఆ అమ్మాయిని అబ్యూస్ చేయడం వదిలేశారు. ఆ అమ్మాయి బిహేవియర్ టోటలీ డిఫరెంట్. ఫార్చునేట్లీ మా వన్ ఆఫ్ ద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అటెండ్ అయ్యారు. వాళ్ళు దే హ్యావ్ కమ్ టు us, మేడం పాపలో టోటల్ చేంజ్, షీఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ షీఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ అట్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అండ్ అంత క్లియర్ గా ఏదో తెలిసింది అమ్మాయికి, సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే. మేము తెలుసుకుంటే ప్రిన్సిపల్ డ్రైవర్ చేశారు. దీంట్లో చాలా మందికి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ డ్రైవర్ అలా తీసుకెళ్తుండడం ఒకరిద్దరు చూసారు. వై డిడ్ మనం నోరు మూసుకొని ఉండడం మనకెందుకు? ప్రిన్సిపల్ డ్రైవర్ కదా, ఏమైనా మనకు నెగిటివ్ మాట్లాడొచ్చు వాళ్ళు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు. ఇలాంటివన్నీ ఊహించుకొని మనం మాట్లాడకుండా ఉన్నందుకు 2 months అబ్యూస్ అయింది. చాలా మంది తర్వాత మాకు తెలుస్తుంది మా క్లోజ్ క్వార్టర్స్ నుంచి. సో అంత చిన్న అమ్మాయిని అంత వర్స్ట్ గా వాడు బిహేవ్ చేశాడు అంటే ఒకటే ఏంటంటే, నాకు ఏమైనా ఏం కాదు, నన్ను ఎవరు ఏం చేయలేడు అనే దాంతో. వేరే ఈ జీసీఈసీ మెంబర్స్ కానీ మన టీచర్స్ కానీ చాలా అక్కడ యాక్టివ్ గా ఉండి చేస్తే నిజంగా అలాంటి బుద్ధి ఉన్నోడు కూడా చెయ్యడు. వాడి బుద్ధి అక్కడికే వి విల్ ఎన్షూర్ దట్ వి విల్ నిప్ ద ఈవిల్ ఇన్ ద బడ్డింగ్ స్టేజెస్. అందరికీ గుడ్ బ్యాడ్ ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర, బట్ ఆ బ్యాడ్ బయటకు రాకుండా తొక్కేయడమే మన అందరి డ్యూటీ. డెఫినెట్ గా we all should be very, very vigilant. If by your awareness program, if some girl is saved, may it not be, you may not know that she already got saved herself from your awareness program, fine. But ekkadaina mana awareness vini evaraina ammai active ga ayi trap lo padakunda unte our purpose is met. That is what I wanted to tell. Please be vigilant, please be active, please be very, very friendly with the girl children especially. I'm not saying that you should not be friendly with the boys, but especially girl children, because they are the most expensive things we have. మనం అందరికీ తెలుసు, ఒక ఎనీ ఐటమ్ ఏమైనా మనకు పోయినా కూడా మనం బాధపడతాము. మన ఎవరికైనా ఏమైనా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్, ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ అందరికీ వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ బాధలు ఉంటాయి, లేకపోతే ఆఫీస్ లో బాధలు ఉంటాయి, ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ వీ కెన్ బేర్. బట్ అవర్ గర్ల్ చిల్డ్రన్, they may not be only the girl children who are born to us, but the girl children we are surrounded by. They're the most expensive and beautiful creatures on this earth. We have complete responsibility to ensure that they are safe and they are going to be the future leaders. Ippudu chustune unnam, Devasena madam is one of the example. Thanks to her parents, thanks to her teachers who have given a wonderful officer to this society, who has been doing tremendous job in the field of education and whatever job she is given to. So adi manaku live example. So oka ammayini manam problems raakunda chudadam, problems vaste save cheyadam, chesi bayitiki teeskoni raagalaste enta gem of officers manaki future lo untaru, and our society will be much, much better. And coming to she teams and Bharosa, I'll give the Hyderabad number I have given to Sarva Congress coordinators also. Every district have one she teams number. Please collect it today. Coming to Hyderabad she teams, I can give you now 8712661600. So I'll send message to Sirisha garu also once again. So meer oka reach avandi, and especially in Hyderabad we have so many ways to approach she teams, wherein then they can just write an email to us. They need not even come to the police station. I am sure it will be in the districts also. Please ensure that you approach them. If not physically, through email also you can do. Oka message kani, WhatsApp kani, oka Gmail kani pampiste, definitely your problem will be solved. And
Bharosa అనేది ఒక wonderful concept which is there in Hyderabad and which has spread across the state now. Almost 18 districts లో ఉన్నాయి, ఇంకా 10-12 districts లో రావాలి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మిమ్మల్ని క్రైమ్ రిపోర్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను. మీరు క్రైమ్ రిపోర్ట్ చేశాక ఏమవుతుందో చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. సో వీ హ్యావ్ భరోసా సెంటర్ వేర్ ఇన్ all the services which are required for the sexual abuse victim of sexual abuse ki ఏమేమి రిక్వైర్డ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో all are provided under one roof in Bharosa center. అంటే యూజువల్ గా ముందు ఎలా ఉండేదంటే ఒక విక్టిమ్ కి సెక్షువల్ గా అబ్యూస్ అవుతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు బయటకు వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ కి రావడమే చాలా గ్రేట్ థింగ్. వాళ్ళు ఎంతో కరేజ్ ఉండాలి. సో పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చిన తర్వాత చెప్దామంటే అక్కడ మేల్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. So it is not easy for anybody to reveal what happened to them, to the male officer, to disclose. Not blaming the male officer. Male officers are very good, but it is not conducive environment. So adi దాని తర్వాత 161 స్టేట్మెంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. దాని పోలీస్ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు అంతా కూడా చెప్పాలి. కంప్లైంట్ ఇచ్చేటప్పుడు చెప్పాలి, మళ్ళీ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు. దీని తర్వాత they have to undergo medical examination wherein they will collect vaginal swabs collect చేసుకుంటారు సెక్షువల్ అబ్యూస్ అయిన అవి కలెక్ట్ చేసుకోవడం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి పంపిస్తే మీకు తెలుసు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సర్ఫ్యూ అండ్ అక్కడ ఉన్న లాజిస్టిక్స్ ప్రకారం వాళ్ళకి అడ్రస్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది ఉండేది అండ్ దే వర్ మేడ్ టు వెయిట్ ఫర్ లాంగ్ అవర్స్ దేర్. దాని తర్వాత ఆ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకున్న తర్వాత అంటే వెజైనల్ స్వాబ్ కలెక్ట్ చేసినాక ఆ పిల్లలకి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలిసేది కాదు. సో లీగల్ గా ఎట్లా వెళ్ళాలి, కేసు అంటే ఏంటి, ఎఫ్ఐఆర్ అయింది, నౌ వాట్ టు డూ, లీగల్ హెల్ప్ దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎర్లియర్. సో నౌ లీగల్ హెల్ప్, మాకు ఒక లీగల్ కౌన్సిలర్ ఉంటారు ఇక్కడ, చాలా రినౌండ్ లీగల్ కౌన్సిలర్, దెన్ సోషల్ కౌన్సిలర్. ఫస్ట్ అమ్మాయికి కావాల్సింది వాడికి ఏం పనిష్మెంట్ ఇచ్చామో అని కాదు, ఫస్ట్ ఈ అమ్మాయిని ఆ బాధ నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి ఆ భయానకమైన సిచ్యువేషన్స్ గుర్తు రాకుండా చేయడం. సో ఆ సోషల్ కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర, సైకలాజికల్ క్లినికల్ సైకాలజిస్ట్ ఉన్నారు అండ్ లీగల్ కౌన్సిలర్స్, దెన్ మెడికల్ ఫెసిలిటీ, కంప్లీట్ మెడికల్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద భరోసా. ఒకటే బిల్డింగ్ లో ఒక రూమ్ లో మెడికల్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, ఒక రూమ్ లో లీగల్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, ఒక రూమ్ లో సోషల్ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది, ఇంకొక కిడ్స్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది, చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ కౌన్సిలింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఒకటే భరోసా సెంటర్ లో వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసి దే నీడ్ నాట్ గో టు ఎనీ అదర్ ఆర్గనైజేషన్. ఈవెన్ వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్, విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ ఫండ్ కూడా ఇక్కడే ఇస్తాము, విక్టిమ్ కాంపెన్సేషన్ ఫండ్ కూడా ఇక్కడే ఇస్తాము. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్, ఎఫ్ఐఆర్ చేసినప్పటి నుంచి ఈ ఎవిడెన్స్ అంతా కలెక్షన్, ఈ ప్రాసెస్ అంతా ప్రొసీజర్ ఫాలో అయిన తర్వాత చార్జ్ షీట్ వేసిన తర్వాత కోర్ట్ కి వస్తుంది కేసు. చార్జ్ షీట్ వేసిన తర్వాత కోర్ట్ కి లిస్ట్ అయినప్పుడు ఆ కోర్టు ఎక్కడో నాంపల్లిలోనో ఎక్కడో తిరగాలి, ఆర్ మీ దగ్గర కూడా ఎక్కడో తిరగాలి అంటే చాలా చాలా డిఫికల్ట్ ఉండేది వాళ్ళకి. అక్కడే మర్డర్ కేసు అక్యూజ్డ్, అక్కడే రేప్ కేసు అక్యూజ్డ్ వచ్చేవాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు, అక్కడ భయపడేవాళ్ళు పిల్లలు. సో ఆ కోర్టు కూడా సేమ్ భరోసా ప్రెమిసెస్ లో ఉంది. సో ఈ కోర్ట్ ఏంటంటే స్పెషల్లీ డిజైన్ ఫర్ చైల్డ్ సెక్షువల్ అబ్యూస్ యాక్ట్. సో ఈ కోర్ట్ లో యూజువల్ గా ఒక 1000 కేసులు ఓవరాల్ గా మీ జిల్లాలో ఉంటే ఆ 1000 కేసుల్లో ఒక కేసు ఈ పోక్సో కేసు మధ్యలో ఎక్కడో ఉండేది. ఇప్పుడు ఓన్లీ పోక్సో కోర్ట్ ఉంది కాబట్టి, అంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ సెక్షువల్ అబ్యూస్ కోర్ట్ ఉంది కాబట్టి పోక్సో కేసెస్ అన్ని కూడా డైరెక్ట్ దాంట్లోకి వస్తాయి కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చేస్తుంటాయి. అంటే ఇక్కడ చార్జ్ షీట్ వేసిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా బెంచ్ పైకి వస్తుంది. ఆ బెంచ్ పైకి రావడంతో ఏంటి యూజ్ అంటే ఇక్కడ డీలే ఉంటాయి మధ్యలో. మీరు చార్జ్ షీట్ వేసిన తర్వాత ఇంకా 3 ఏళ్లకో 4 ఏళ్లకో కోర్టుకి వస్తే ఈ 3-4 సంవత్సరాలలో వాళ్ళు అనుభవించేది చాలా హారిబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ వీళ్ళు ఎవరైతే క్రిమినల్స్ ఉంటారో వాళ్ళు వీళ్ళని భయపెట్టించేవాళ్ళు, మీకు డబ్బులు ఇస్తాము, మీకు జాగా ఇస్తాము, మీరు వినట్లేదు, మిమ్మల్ని చంపేస్తాం, మీ నాన్నని చంపేస్తాం, ఇలాంటివన్నీ భయానకమైన సిచ్యువేషన్ చేస్తే వాళ్ళు కోర్టుకు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఏమీ చెప్పకపోయేవాళ్ళు. Whereas now we have reduced the delay to so much that within 3 months the case is coming up onto the bench, and within another 3 months the court is punishing the accused. జడ్జిమెంట్ కూడా వస్తుంది అండ్ లాట్ ఆఫ్ కన్విక్షన్స్ వస్తున్నాయి. స్పెషల్లీ ఐఎంఆర్స్ కూడా చేస్తున్నారండి చిన్నపిల్లలకి. ఐఎంఆర్స్ ఇస్ ఆల్సో డూయింగ్. అండ్ చైల్డ్ అన్నప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పారు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కాదు, ఇట్ ఇస్ జెండర్ న్యూట్రల్ థింగ్. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ both are treated as children if they are below 18 coming to the POCSO Act. So ikkada wonderful grievance mechanisms unnayandi, ante redressal mechanisms. When some crime is getting reported, definitely we ensure that the accused is punished and he is imprisoned within no time. And coming to their confidentiality, utmost confidentiality will be maintained.
not to reveal the identity of the victim anywhere, may it be the press, may it be in any other forum. వాళ్ళని పిలిపియడం ఉండదు, మాట్లాడడం ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. సో ఇంత మంచి మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి సాల్వ్ చేయడానికి, అంటే ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ ద క్రైమ్. మనకి క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ మెకానిజం ఇప్పుడు మనం అందరం జీసీసీ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. అండ్ ప్రివెన్షన్ మెకానిజం, కంటిన్యూస్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్. ఒక్కసారి అవేర్నెస్ ఇచ్చేసి వదిలేస్తే కాదు, కంటిన్యూస్ గా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తూనే ఉండాలి. కొత్త కొత్త వెరైటీ ఆఫ్ మోడస్ ఆపరెండై అవుతూ ఉన్నాయి మనకి, న్యూ వెరైటీస్. సో అవన్నీ మేము మీతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము, మీరు మీ పిల్లలతో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ లెట్ ద క్రైమ్ గెట్ రిపోర్టెడ్, లెట్ నో కిడ్ గెట్స్ let them get let no kid should undergo this heinous crimes. Usual గా ఏంటంటే మనము ఒక something can be at least experimented, but this offense cannot be tasted, this offense cannot be experimented. ఒక్కసారి అయితే తెలుస్తుంది, నో ఒక్కసారి కూడా అవ్వద్దు. Zero tolerance to the crimes against women and children. So let us all pray, let us all pledge to ensure that we will drastically eradicate all the crimes against women with all the collective and collaborative efforts together. And thanks Education Department and Devasena ma'am, Sirisha garu, Ramesh garu, everyone who has made this reality. Thank you once again. Any queries, I am ready to answer, or you can talk now, or you can raise now, or you can raise through your coordinators as well. Thank you once again. Thank you, ma'am. Usha madam, would you please? థ్యాంక్ యూ శిరీష మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అమ్మాయిల పట్ల జరుగుతున్నటువంటి నేరాల గురించి కానీ, అలాగే ఏదైనా నేరం జరిగినప్పుడు ఎలా అమ్మాయిలు వాళ్ళు దాన్ని రిపోర్ట్ చేయాలి అనే విషయము, తర్వాత మీరు వాళ్ళని భరోసా సెంటర్లలో ఎలా ఇచ్చి తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు చదువుకునేటట్టు చేస్తారు అనేవన్నీ కూడా భరోసా సెంటర్ గురించి కానీ చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మేడం. దీంతో పాటు మీరు చాలా అంటే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి మరి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఒకసారి మళ్ళీ తిరిగి మేల్కొల్పారు. ఈ జీసీఈసీ క్లబ్ యొక్క జిస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ప్రివెన్షన్ డిటెక్షన్ అని మీరు కేవలం 2 మాటల్లో చెప్పారు. నేరాన్ని మొదటిగానే ఆపాలి, ఒకవేళ నేరం జరిగినా సరే నేరస్తుల్ని కఠినంగా శిక్షించి తిరిగి అట్లాంటి ఇష్యూస్ జరగకుండా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా మనము, అంటే బాయ్స్ కి గర్ల్స్ కి కూడా మనము అవేర్నెస్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి అనేది చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మేడం. I would like to express my heartfelt thanks for your valuable time and for sharing your experiences and for guiding us. Thank you so much, madam. Thank you, ma'am. Thanks a lot, Sirisha ma'am. Thank you. Madam, I am handing over the session, madam. Sirisha madam. Thank you, ma'am. Thank you once again. Okay. సో ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ సెషన్ జెండర్ ఓరియంటేషన్ మీదకి వెళ్ళడానికంటే ముందు మన పార్ట్నర్స్ లో ఒకరు ఫాక్సీ, ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆబ్స్టెట్రిక్స్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ధీరా ప్రోగ్రామ్, విచ్ అగైన్ ఈజ్ ఇన్ కన్వర్జెన్స్ విత్ యూనిసెఫ్, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఆ పార్ట్నర్షిప్ లో భాగంగా మనకి డాక్టర్ శాంత గారు ఉన్నారు. సో షీఈస్ ట్రావెలింగ్, షీ ఇన్ US, in airport it seems. Berlin, at the World Health Summit. Yeah. Shanta ma'am, we'll just listen to her message and then later on go to our session. I request the gender coordinator of Nalgonda to be ready with the speaker introduction of Sunita ma'am. And Sunita ma'am, next session would be yours. Now I request over to you, Kiranmay ma'am. Thank you, Dr. Sirisha. I'm just wondering if we have Shanta madam, Yes. or she has joined line for the airport in between. So anyway, Shanta madam, are you there? She's not there, Madam is not there. I think she has joined the, her flight or in line. I think we can go ahead, Sirisha. Later in our program, we can play her video. I asked her to unmute herself, but she's not unmuting. Yeah, okay. She's in the security line, so Security she line. cannot. Okay, fine, thank you. She waited till now. She wanted to join and speak for 2 minutes, and then Yeah. she really wanted to. Next, orientation on gender.
Sarita Garu, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bharani, can you share the screen? A very good morning, one and all. Feeling very proud and honored to introduce Srimati Dr. Sunita Rani, ma'am. Srimati Dr. Bharani, slide పోయింది. Srimati. Yeah, yes. Srimati Dr. Sunita Rani, ma'am, accomplished PhD in Silence and Eloquence, a study of repression and resistance in Australian Aboriginal women's autobiographies, University of Hyderabad, 2004. Her teaching experience, she is having vast teaching experience from 1993 to till date from different renowned colleges and universities. Presently working as head Center for Women's Studies, University of Hyderabad, Telangana State. Her areas of interest are general studies, cultural studies, translation studies, comparative studies. Awards she achieved: winner of 1 year free subscription in Indian literature, Golden Jubilee Literary Translation Prize for translation of Kondepudi Nirmala's poetry from Telugu to English. She was the member of the jury for the UNFPA Ladli Media Awards in English for Gender Sensitivity 2009-2010, Southern Region, December 2009 and December 2010. Under her supervision, 25 MPhils, 6 PhDs were awarded and 9 PhDs are ongoing. Her publications, she has published number of books like Neeli Nida, Darulu, Tappinchukune Darulu, Dvipa Ragalu. So I welcome Srimati Dr. Sunita Rani, ma'am, to address the eminent teaching fraternity. Thank you, ma'am. Thank you, Sarita Garu, for that introduction. Thank you, ma'am. Department. Can you share the screen, ma'am? Are you able to share? I'll try. I will try sharing it. Yes, ma'am. I think there is a firewall kind of a thing. It will be very helpful if you could. Yes. Share Bharani, this can you screen. share? Bharani or Arun Garu? I have that PPT, ma'am. I am sharing, ma'am. Yes. Yes. Thank you so much. Good morning, all of you. Department of School Education, fellow panelists, and my dear colleagues. Once again, a very good morning to all of you. And thank you very much for giving me this opportunity to interact with all of you. I've been carefully listening to the previous presentations and carefully following the different approaches that we are Telugu using. is better. Sorry, Telugu is better. Yeah, I'll come to that. I'll come to that. Yeah. In different approaches that we are using to look at the gender issue. సో ఇవాళ నేనేమనుకున్నానంటే సోషలైజేషన్ జెండర్ అనగానే మనకు మొదట గుర్తొచ్చేది సోషలైజేషన్. అండ్ సోషలైజేషన్ ఇంట్లో స్టార్ట్ అయినా, ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ అయినా, స్కూల్లో మరింత కన్సాలిడేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ సోషలైజేషన్ లో మనం ఎలా మార్పులు తీసుకురావచ్చు, ఏం చేయొచ్చు, ఎలా ఇందాక శిరీష గారు చెప్పినట్టు ఈవెన్ గర్ల్స్ లో కూడా ఎలా మార్పు తీసుకురావచ్చు, వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ లో, వాళ్ళు ఆలోచించే విధానంలో ఎట్లా మార్పు తీసుకురావచ్చు అన్నది సోషలైజేషన్ ద్వారా చూద్దామా, పరిశీలిద్దామా, ఇంకోసారి అర్థం చేసుకుందామా అని ఈ టాపిక్ తీసుకొచ్చాను, జెండర్ సోషలైజేషన్ ఇన్ స్కూల్. మార్పు అన్నది ఎవరిలోనైనా సరే, మనలోనైనా, ఇతరుల్లోనైనా, ఒక సిస్టంలోనైనా, అంటే ఒక వ్యవస్థలో అయినా, ఎక్కడైనా సరే మార్పు అన్నది బ్రాడ్లీ స్పీకింగ్ 2 రకాలుగా ఉంటుంది. అంటే కనిపించే మార్పు, ఎక్స్టర్నల్ చేంజ్ అండ్ ఇంటర్నల్ చేంజ్, లోపల నుండి వచ్చే మార్పు. ఒక నేరానికి శిక్ష పడుతుంది అంటే శిక్షను అవాయిడ్ చేస్తూ ప్రవర్తనను మార్చుకుంటూ రావడం ఒకలాంటి మార్పు అయితే, శిక్షకు భయపడుతూ, చట్టానికి భయపడుతూ మార్పు తీసుకురావడం ఒక పద్ధతి అయితే, శిక్షలతో, నేరాలతో, వేటితోనూ సంబంధం లేకుండా భయం వల్ల కాకుండా ఈ మార్పు అవసరం అనుకుంటూ లోపల నుండి మార్చుకుంటూ రావడం ఒక పద్ధతి. మొదట చెప్పిన మార్పు కెన్ బి షార్ట్ లివ్డ్. ఆ భయం ఉన్నంత కాలమే ఆ మార్పు ఉండొచ్చు. కానీ లోపల నుంచి వచ్చే మార్పు
డెప్త్స్ నుంచి వచ్చే మార్పు, సహజంగా వచ్చే మార్పు, ఆలోచించి తెచ్చుకునే మార్పు ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది. సో అలాంటి మార్పు కోసమే మనం అందరం ట్రై చేస్తున్నాం. అంటే ఎలా అయితే జెండర్ రోల్స్ ని ఇంటర్నలైజ్ చేసుకున్నారు, ఇంబైబ్ చేసుకున్నారు, అట్లనే డీకన్స్ట్రక్టింగ్ ఆఫ్ దీస్ జెండర్ రోల్స్ ఆల్సో కెన్ బి డన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్లీ as well. అది ఎలా చేయాలి అన్నది ఈ కాంటెక్స్ట్ లోనే, ముఖ్యంగా మన కాంటెక్స్ట్ లో యాజ్ టీచర్స్ వాట్ వీ థింక్ అబౌట్ ఇస్ దాట్ ఇంటర్నల్ గా మా యునెస్కో దగ్గర నుంచి సారీ జస్ట్ గివ్ మీ అ మినిట్, యునెస్కో దగ్గర నుంచి మనకు చెప్తూ వస్తున్న విషయాలు ఏంటంటే ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జెండర్ రెస్పాన్సివ్ పెడగాజీ. అంటే మన టీచింగ్ లో, మన లెర్నింగ్ లో ప్రతి చోట జెండర్ని మన దృష్టిలో పెట్టుకుని జెండర్ చుట్టూ ఉన్న అపోహల్ని కొంచెం డీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ మార్చుకుంటూ ఎలా ముందుకు పోవచ్చు అన్నది మనం అందరం చేస్తూనే ఉంటాం, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా. ఎందుకంటే మనం అందరం జెండర్ కాన్షియసే కాబట్టి మనకు తెలుసు సిస్టమ్స్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నాయని. కానీ ఇంకా బెటర్గా ఎట్లా చేయొచ్చు అన్నది ఈరోజు కొంచెం చూద్దాం. అయితే డిస్కషన్ మొదలు పెట్టే ముందు నేనేమనుకున్నానంటే ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ ప్లే చేద్దాం అనుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ఆన్ ద సెకండ్ పేజ్ అండి. కెన్ దట్ షార్ట్ వీడియో బి ప్లేడ్ ప్లీజ్? Yeah, video, ma'am. అవునండి. Okay. The link is given. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This film is from a different context and not from our context. It's from the West, but West is also not free from gender prejudices అనేది కూడా ఈ ఫిల్మ్ క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. Bharini garu, is it okay అండి? Yes, ma'am. I'm opening the link. Yeah, please. Just a minute. The class that turned around, is that video, ma'am? Yes, yes. There is only one video. A YouTube link is given there. The health benefits of dry fruits are enormous. But it took the vision of Gagan Mal Kataria to start this business in Delhi immediately post-partition. Located in the heart of Delhi, Sindhi Yes, please. వాయిస్ రావట్లేదండి. Madam, voice outline, madam. Just one second. Yeah. Share. Okay, meantime, maybe I'll go ahead with my discussion. ఇందాక ప్యానలిస్ట్ మాట్లాడినట్టు దట్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, ఆత్మగౌరవం అన్నది బహుశా చాలా సమస్యలకి సమాధానం చెప్పగలదు. ఎప్పుడు ఎదురు What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people.
He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'll try my stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids one. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కొన్ని వేల మంది డాక్టర్లని, కొంతమందినైనా ఆస్ట్రోనాట్స్ని, సైంటిస్టులని, అన్ని సొసైటీస్ చూస్తున్నాం. ఆడవాళ్ళని అన్ని రంగాల్లోనూ మనకు కనిపిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతూ కూడా ఉంటాం. అయినా కూడా కొన్ని వృత్తులు అనగానే, కొన్ని రోల్స్ అనగానే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి మెన్ పిక్చర్సే వేస్తున్నారు, మగవాళ్ళ పిక్చర్సే వేస్తున్నారు. అన్నిటికంటే చూసారా ఒక కామెంట్, ఒక పాప చేసిన కామెంట్, దేర్ ఆల్ డ్రెస్డ్ అప్, దేర్ నాట్ రియల్, దేర్ డ్రెస్డ్ అప్. పిక్చర్స్ లో వేయడానికి కూడా ఒక ఆల్రెడీ ఒక సోషలైజేషన్ రెడీగా ఉంది వాళ్ళ మైండ్ లో. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఆ ఇమేజెస్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఆ స్టీరియో టైప్స్? దట్ ప్రతిరోజు వాళ్ళ డాక్టర్స్ ని చూస్తూనే ఉండొచ్చు, విమెన్ డాక్టర్స్ ని ఇంటరాక్ట్ అవుతూనే ఉండొచ్చు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ లో కూడా ఉండొచ్చు. అయినా కూడా ఆ పిల్లలు వెంటనే ఫైర్ ఫైటర్స్ అనగానే మగవాళ్ళ బొమ్మలు, డాక్టర్స్ అనగానే మగవాళ్ళ బొమ్మలు, ఆస్ట్రోనాట్స్ అనగానే మగవాళ్ళ బొమ్మలు వేయడం మాత్రమే కాదు, వాళ్ళ ఎదురుగా ఆడవాళ్ళు వచ్చినా కూడా ఆ రోల్స్ లో, తమ రోల్స్ లో వచ్చినా కూడా వెంటనే ఒకటి నమ్మలేకపోవడం, ఆశ్చర్యం. రెండు, దేర్ ఆల్ డ్రెస్డ్ అప్. ఆ ఒక్క కామెంట్ ఉంది చూసారా, ఆ అబ్జర్వేషన్ ఉంది చూసారా, దేర్ ఆల్ డ్రెస్డ్ అప్. దట్స్ not just striking, it's very disturbing. Ante the roles are so fixed in their mind. దానికి మించి పిల్లలుగా కూడా వాళ్ళంతకు మించి ఆలోచించలేదు. అంటే వాళ్ళకు కనిపించే వ్యక్తులే కాకుండా అంతకు మించిన సోషలైజేషన్ ఏదో జరుగుతుంది, అంతకు మించిన రోల్స్ ఏవో ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ మీడియా వస్తూనే ఉన్నాయి వాళ్ళకి. అంటే కనిపిస్తున్న మనుషులు కాదు, ఆ మనుషుల నుంచి వచ్చే ఆలోచనలు వాళ్ళని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. అందుకనే సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ గురించి ఇందాక సెషన్స్ లో మాట్లాడినప్పుడు ఐ వాజ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇంటర్నలైజింగ్ ద చేంజ్ as well, ఇంటర్నలైజింగ్ ద గివెన్ ఇమేజెస్, బట్ ఆల్సో ఇంటర్నలైజింగ్ ద చేంజ్. ఎట్లా వస్తుంది మార్పు అన్నది? ఎందుకు మన చుట్టూ ఉన్న మీడియా కానీ, మనుషులు కానీ, ఒకవేళ అది ట్రెడిషన్ అయి ఉండొచ్చు లేదా మోడర్నిటీ అయినా ఉండొచ్చు. యాజ్ అ ఉమెన్ యు ఆర్ ఇన్కంప్లీట్. ఓన్లీ వెన్ you become desirable, attractive, only when men are interested in you, then you become complete. ఈ సజెషన్స్ అన్ని కూడా అమ్మాయిలకి ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాయి, ఎన్ని రకాలుగా వెళ్తున్నాయి? ఎందుకని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండానే, అన్కాన్షియస్ గానే దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బికమ్ డిజైరబుల్ బాడీస్, డిజైరబుల్ ఐడెంటిటీస్. ఎందుకు అవుతున్నారు అన్నప్పుడు వాటిని అడ్రస్ చేయాలంటే మనం ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి? సోషలైజేషన్ అన్నది కానీ, థింకింగ్ అన్నది కానీ ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి? మీరు బహుశా వెబ్ సిరీస్ చూస్తూనే ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ ఉంది పేజ్ లో, మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న పేజ్ లో. అమ్మాయిలు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, అబ్బాయిలు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు? ఏం ఆలోచిస్తున్నారో వాళ్ళంతట వాళ్ళుగా ఆలోచించట్లేదు, మనం చెప్తున్నాం వాళ్ళకి. అంటే డైరెక్ట్ గా ఇన్ సో మెనీ వర్డ్స్ మనం చెప్పట్లేదు, కానీ రకరకాలుగా మెసేజ్ ఇస్తున్నాం. మీకు ఇదంటేనే ఇష్టం, మీరు ఇలాగే ఉంటారు, లేదా మీరు ఇష్టపడాల్సింది ఇది, మీరు ప్రవర్తించాల్సిన విధానం ఇది అని చెప్తూ వస్తున్నాం. అది చెప్తూ వస్తున్నది, ఇఫ్ దే కెన్ ఇంటర్నలైజ్ వాట్ ద డైరెక్షన్స్ వీఆర్ గివింగ్ దెమ్, ఈ చేంజ్ జెండర్ రోల్స్ గురించి సజెషన్స్ కూడా డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి చేస్తాయి. ఇందాక శిరీష గారు చెప్పారు,
క్రైమ్ గురించి, ఆ క్రైమ్ ని సాల్వ్ చేయడమే కాదు, దానికి కారణాలు, ఎందుకు అలా జరుగుతుంది, ఏం చేస్తే జరగకుండా ఉంటుంది, ఇవన్నీ చూస్తాం మేము కదా. ఎంత గొప్ప ఆలోచన అది. అంటే సూపర్ఫిషియల్ గా రిజాల్వ్ చేయడం కాదు, అసలు రూట్ కాజ్ ఏంటి, ఎందుకు అవుతుంది అన్నది ఆలోచించడం చాలా చాలా ముఖ్యం. మనమైనా మన క్లాస్ రూమ్ లో బెంచీలు జరపడానికో, కుర్చీలు లిఫ్ట్ చేయడానికో, అబ్బాయిల్ని క్లాస్ రూమ్ క్లీన్ చేయడానికో, లేదా పువ్వులు కట్టడానికో, లేదా ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు పువ్వు ఇవ్వడానికో, బొకే ఇవ్వడానికో అమ్మాయిల్ని ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తాం, ఎందుకు అలా డివైడ్ చేసి చూస్తాం, దేనికి ఏది అసోసియేట్ చేస్తాం, ఏ గేమ్ ఆడాలంటే ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటాం, ఎవరిని ఎట్లా చెప్తుంటా, ఎవరి గురించి ఏ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం, ఎవరి గురించి కాండక్ట్ గురించి మాట్లాడతాం, ఎవరి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ గురించి, వాళ్ళ కేపబిలిటీని గురించి మాట్లాడతాం. చాలా వరకు అన్కాన్షియస్ గానే మనం చాలా విషయాలు చేస్తుంటాం. ముఖ్యంగా మన లాంగ్వేజ్ కూడా ఇప్పుడు కొంత డీటెయిల్ గా చూద్దాము. ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ అనేది మన కల్చర్ ని నిర్దేశిస్తుంది కదా. మన కల్చర్ కూడా మన లాంగ్వేజ్ ద్వారానే బయటపడుతూ ఉంటుంది. అంటే మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, మనం ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటాం, ఏం జరగాలనుకుంటాం, లేదా ఏం జరుగుతుంటే చూస్తున్నాం, అదే మనం రెప్లికేట్ చేయాలని చూస్తున్నాం అన్నది చాలా వరకు మన లాంగ్వేజ్ ద్వారానే బయటపడుతుంది. ఒక వెబ్ సిరీస్ చూసాను నేను, జీ టీవీలో వచ్చే వెబ్ సిరీస్. మనం క్రిటిసైజ్ చేస్తుంటాం, నిజంగానే అది నిజం కూడా. వెబ్ సిరీస్ చాలా వరకు మన మైండ్స్ ని పొల్యూట్ చేసి పెట్టేస్తున్నాయి. ఫుల్ ఆఫ్ బ్లడ్, ఫుల్ ఆఫ్ వైలెన్స్, అట్రాసిటీ, ఆల్ దట్. బట్ ఒక వెబ్ సిరీస్ వచ్చిందండి, చాలా చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. ఒక ఐ ఓపెనర్ గా అనిపించింది. ఫింగర్ టిప్ అని, అంటే మనకు దగ్గర ఉన్న గ్యాడ్జెట్స్ మనల్ని ఎట్లా మౌల్డ్ చేస్తున్నాయి, భయపెడుతున్నాయి, మనల్ని ఒక ప్యాటర్న్ లో నడుచుకునేలా చేస్తున్నాయి. 2 ఇన్సిడెంట్స్ ఫ్రమ్ దేర్. ఒకటి, ఇందాక పానలిస్టులు చెప్పినట్టు, ఒక అమ్మాయిని, ఒక యంగ్ గర్ల్ ని ఒకడు ఫొటోస్, వీడియోస్ తీసి బ్లాక్మెయిల్ చేశారు. ఆ అమ్మాయి ఫాదర్ పోలీస్ ఆఫీసర్. సో అమ్మాయి ఫాదర్ కి తెలిసి వచ్చినప్పుడు, అమ్మాయి ఫాదర్ ప్రొటెస్ట్ చేస్తే ఆ బ్లాక్ మెయిలర్ అమ్మాయి ఫాదర్ ని కూడా బ్లాక్మెయిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఈ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర వచ్చి. అంటే హౌ నోబడీ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దేర్, హౌ నోబడీ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ సచ్ గేజ్, సచ్ ఐస్, సచ్ బ్లాక్మెయిలింగ్. అయితే తండ్రి కూతుర్లు ఇద్దరు నరకం చూస్తారు, అన్ని రకాలుగా ఎక్స్ప్లాయిట్ అవ్వబడతారు. మానిటరీగా, సైకలాజికల్ గా దే గో త్రూ వైలెన్స్. ఫైనల్ గా వాడికి మనీ ఇవ్వడానికి రెడీ అయినప్పుడు ఆ మదర్ కి, అమ్మాయి మదర్ కి విషయం తెలిసి ఒక మాట అంటున్నాను. ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ గర్ల్ కి లేని ధైర్యం, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కి లేని ధైర్యం. ఎందుకంటే ఇద్దరు పబ్లిక్ పర్సనాలిటీస్ కాబట్టి, బయటకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి పబ్లిక్ డొమైన్ లోకి, దే ఆర్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ దర్ రెప్యుటేషన్. అయితే ఆ మదర్ ఒక మాట అంటుంది, ఏమవుతుంది తెలిస్తే అందరూ చెడ్డగా అనుకుంటారు, మార్క్ వీడియోసే కదా, వాడు ఎట్లా చెప్తున్నాడో అట్లానే మనం కూడా చెప్దాం ఇవన్నీ మార్క్ వీడియోస్ అని. కనీసం అవి బయటపడితే వాడు పట్టుబడతాడు కదా, ఇంకొకరికి ఇలా చేయకుండా ఉంటాడు కదా. సచ్ ఎ గ్రేట్ మెసేజ్ ఇట్ ఈస్. అండ్ a woman speaking this, a woman not part of the public domain, who stays at home, is able to say this ధైర్యంగా. అంటే ఏదైనా జరిగినప్పుడు let us talk about it, let us not hide it, let us not be scared of it. Okay, and what an inspiring message it is. Atlane, and they do that, they follow that advice and everything gets resolved. అంటే మనకున్న భయాలతోనో, మనకున్న ఇన్సెక్యూరిటీస్, అభద్రతా భావంతోనో, ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ తోనో అవతలి వాళ్ళు ఎట్లా ఆడుకుంటున్నారు అన్నది ముఖ్యంగా పిల్లలకు తెలియాలి. పెద్దవాళ్ళమే బయటపడలేకపోతున్నాం ఈ కాంప్లెక్సెస్ నుంచి. పెరిగే వయసులో, వాళ్ళ పర్సనాలిటీని తీర్చిదిద్దుకునే వయసులో వాళ్ళు ఎలా వీటిని ఓవర్కమ్ చేయగలరు? మన నుంచి సపోర్ట్ ఉంటే తప్ప, మన నుంచి చాలా అష్యూరెన్స్ ఉంటే తప్ప, చాలా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే తప్ప వాళ్ళు ఎలా తప్పించుకోగలరు ఇవన్నీ. ఇదే ఫింగర్ టిప్ దాంట్లోనే ఇంకొక ఎపిసోడ్ లో వన్ గర్ల్, very good looking girl, not to judge the physical appearance, but her profession depends on her looks. Very good looking girl goes on to become a film star,
బట్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో తన ఫ్రెండ్ కోపంలోనో గొడవ పడేటప్పుడు నీ ముక్కు సొట్టగా ఉంది అని ఉంటుంది. అది కూడా అని ఉండదు, కానీ ఈ అమ్మాయి ఊహించేసుకుంటుంది. అది ఇట్ హాంట్స్ హర్ సో మచ్ that she goes for series of cosmetic surgeries, and then finally she's in for legal cases from her producers. She loses her opportunities ఎందుకంటే ఆ ముక్కు మీద ఒకటే రిపీటెడ్ గా సర్జరీస్ చేసుకుని అమ్మాయి మొహమే మారిపోతుంది. చూడండి, ఒక చిన్న కామెంట్, అన్కాన్షియస్ గా చేసిన కామెంట్, ఉద్దేశపూర్వకంగా కాదు, ఆ అమ్మాయిని ఎఫెక్ట్ చేయాలని కాదు, కానీ అది జీవితాంతం వెంటాడుతుంది. అమ్మాయిని ఒక హింసలాగా ఫీల్ అవుతుంటుంది. నిద్రలో ఉన్నా అదే గుర్తొస్తుంటుంది. ఎవరితో మాట్లాడుకున్నా కూడా అమ్మాయికి ఆ కామెంటే గుర్తొస్తుంటుంది. తననే అన్నారేమో అని ఫీల్ అవుతుంటుంది. అంటే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాటకు, మనం చేసే ప్రతి కామెంట్కి అంత శక్తి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒక ఫ్రెండ్ నుంచి, ఒక క్లాస్మేట్ నుంచి వచ్చిన కామెంటే అంతగా ఎఫెక్ట్ చేయగలిగితే, యాజ్ టీచర్స్ మనం చేసే కామెంట్స్, మనం మాట్లాడే మాటలు ఎంతగా ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ. అది మంచి అయినా సరే, అంటే ఇన్స్పైరింగ్ అయినా సరే, ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అయినా సరే, డ్రాస్టికలీ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అయినా సరే, అక్కడనే మన రోల్ చాలా మేజర్గా ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే. సో లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు జెండర్ రెస్పాన్సివ్ పెడగాజీ. ఇది ఒక చాలా, మళ్ళీ అదే పదం యూజ్ చేయాలంటే, చాలా ఇన్స్పైరింగ్ కాన్సెప్ట్. UNESCO and other organizations have proposed this concept, gender responsive pedagogy, like gender responsive budget, like gender mainstreaming, like gender audit. అన్ని రంగాల్లోనూ మనం జెండర్ వాడుతున్నాం. అంటే జెండర్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఎట్లా చూడాలి, లైక్ జెండర్ రెస్పాన్సివ్ బడ్జెట్ క్రియేట్ చేసినట్టే. ఒక బడ్జెట్ దేశాలనే ప్రభావితం చేసే బడ్జెట్, మన జీవితాలను ప్రభావితం చేసే బడ్జెట్, ఆర్థిక రంగాన్ని ప్రభావితం చేసే బడ్జెట్ ఎలా అయితే జెండర్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూడొచ్చు, జెండర్ రెస్పాన్సివ్ గా చేయొచ్చు, అలాగే జెండర్ రెస్పాన్సివ్ పెడగాజీ మన టీచింగ్ లో, మన క్లాస్ రూమ్ లో, హౌ టు మేక్ అవర్ క్లాస్ రూమ్స్ జెండర్ రెస్పాన్సివ్, అటెన్షన్ టు జెండర్ నీడ్స్, అంటే జెండర్ కి సంబంధించిన నీడ్స్ ని ఎట్లా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. చాలాసార్లు ఇతరులను చూసేటప్పుడు మన పొజిషన్ లో ఉండి చూస్తుంటాం. మనం ఆ నీడ్స్ మనకు ఫుల్ఫిల్ అయ్యాయి కదా, వాళ్ళకి ఎందుకు అవ్వలేదు అన్నట్టు చూస్తుంటాము. కానీ పిల్లలు అటువైపు కూర్చొని ఉంటారు, మనం ఇటువైపు ఉంటాం. బహుశా మనకు వాష్రూమ్ యూజ్ చేసే టైం ఉంటుందేమో, పిల్లలకు ఉండకపోవచ్చు. మనకు వాష్రూమ్ అంటూ అతి కష్టం మీదైనా ఒకటి దొరుకుతుందేమో ఒక ప్లేస్ లో, వాళ్ళకి దొరకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా పెరిగే పిల్లలు, menstruation, sanitary pads, place to change the sanitary pads, and privacy to change the sanitary pads, time between classes, class lo చెప్పైతే వెళ్ళలేరు. సో ఒక జెండర్ నీడ్, ఒక అమ్మాయి బయటకు వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు రీజన్ అడగకుండా పంపించడం కూడా జెండర్ నీడ్ ని సెన్సిటివ్ గా చూసినట్టే అవుతుంది కదా. సో జెండర్ నీడ్స్ ని మనకు అటెన్షన్ పే చేయడం కూడా జెండర్ రెస్పాన్సివ్ పెడగాజీ. రెండోది, జెండర్ కన్సర్న్స్ ని కరికులం ద్వారా, మన టీచింగ్ ద్వారా అడ్రస్ చేయడం కూడా దాంట్లో భాగమే అవుతుంది. చూడండి, అంటే ఇప్పుడు అన్ని స్కూల్స్ లో బెంచెస్ ఉండొచ్చు బహుశా, అన్ని స్కూల్స్ బెటర్ ఎక్విప్డ్ అని తెలుసు నాకు. ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ దే ఆర్ బెటర్ ఎక్విప్డ్, బిల్డింగ్ వైజ్ మే బి బెటర్ ఎక్విప్డ్, బట్ వాటర్ might still be a scarcity. ఒక అమ్మాయి, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, షీఈస్ menstruating అనుకోండి, and she's sitting down to hide her clothes, soiled clothes, and we're asking her questions, లేసి సమాధానం చెప్పవచ్చు. If she refuses to stand up, maybe there is a need to understand that she cannot stand. నిలబడి సమాధానం చెప్పకపోవడానికి, ప్రశ్నలు అడగకపోవడానికి కారణాలు వేరు కూడా ఉండొచ్చు. నేను విజిబుల్ అవుతానేమో, నన్ను అందరూ నోట్ చేస్తారేమో, చూస్తారేమో, నేను అందరి దృష్టిలో పడకూడదు అన్నదే ఒక విషయం. కానీ సాయిల్డ్ క్లోత్స్ తో ఎట్లా నిలబడతాను అన్న పెయిన్ కూడా ఉండొచ్చు. సో దిస్ అటెన్షన్ టు జెండర్ నీడ్స్
and bringing gender concerns through curriculum and teaching. మన తెలంగాణలో మనకి కరికులం అంతా జెండర్ సెన్సిటివ్ గా మారింది, ఆ ఎఫర్ట్స్ జరుగుతున్నాయి అన్నది ఇట్స్ రియలీ వెరీ గుడ్. అది ఒక మోడల్ గా నిలబడుతుంది మిగతా స్టేట్స్. బట్ మేబీ దెర్ ఇస్ అ మోర్ టు డూ అబౌట్ ఇట్. ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉంటే మాత్రమే కాదు, అది టీచ్ రెండు విధానాలు ఉంటాయండి మనకు తెలుసు యాజ్ టీచర్స్. ఒక థాట్ ని డిసెమినేట్ చేయాలంటే అది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న థాట్ ని డిసెమినేట్ చేయొచ్చు, ఎలా ఉందో అలాగే డిసెమినేట్ చేయొచ్చు, దాన్ని విమర్శిస్తూ కూడా డిసెమినేట్ చేయొచ్చు, మిగతా మిగతా కైండ్స్ ఆఫ్ థాట్ ని తీసుకురావచ్చు. అలాగే ఉన్నదాన్ని టీచ్ చేయొచ్చు, ఏదైతే లేదో ఏదైతే అవసరమో దాన్ని కూడా తీసుకురావచ్చు. అలా జెండర్ కన్సర్న్ ని కరికులంలో టీచింగ్ లో తీసుకురావడం కూడా పార్ట్ ఆఫ్ జెండర్ రెస్పాన్సివ్ పెడగాజీ. జెండర్ సెన్సిటివ్ ఇంక్లూజివ్ పెడగాజికల్ ప్రాసెస్ ని తీసుకురావడం కూడా పార్ట్ ఆఫ్ జెండర్ రెస్పాన్సివ్ పెడగాజీ. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, ఎవరు ఏ పని చేయాలి అని డివైడ్ చేయడం కాకుండా ఇంక్లూసివ్ గా లెట్ దెమ్ చూస్ వాట్ దే వాంట్ టు డూ. అండ్ సిమిలర్లీ learning activities that foster gender sensitive classroom environment. Learning activities, ఎన్ని learning activities ఉంటాయి కదా, you know better ఎలా మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం అమ్మాయిల్ని అబ్బాయిల్ని. ఇన్ అ స్కూల్ there might be activities. మేము చదువుకునేటప్పుడు అయితే మాకు టైలరింగ్ క్లాసెస్ ఉండేవి, స్టిచ్చింగ్ క్లాసెస్ ఉండేవి. I don't know if they're still there or not there. అండ్ మాకు మ్యూజిక్ క్లాసెస్ ఉండేవి. నేను గర్ల్స్ స్కూల్లోనే చదువుకున్నాను కాబట్టి ఐ డోంట్ నో హౌ దే యూస్ టు డివైడ్, బట్ వీ యూస్ టు గెట్ మెసేజెస్. ఎవరైనా మాకు మ్యూజిక్ క్లాస్ ఇంట్రెస్ట్ లేదనో, లేదా టైలరింగ్ మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదనో, స్టిచ్చింగ్ మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదనో అంటే వెంటనే మాకు చెప్పేవాళ్ళు, మీరు అమ్మాయిలు కాదా, మీకు అవసరం లేదా, ఇప్పుడు మీరు అలాగే అనుకుంటారు కానీ మీకు ఫ్యూచర్లో అవసరం పడుతుంది. మీ హస్బెండ్ షర్ట్కి బటన్ పోయింది అనుకోండి, మీరు టైలర్ దగ్గరికి పరిగెడతారా, టక్కని కుట్టేయాలి కదా. ఎవరికైనా మీ హస్బెండ్కి పార్ట్ టైం ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి, కనీసం బేసిక్స్ ఉండాలి కదా. ఇదంతా కరికులంలో లేదు యాక్చువల్గా. ఇదంతా ఎక్కడ ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లోనూ లేదు, మ్యూజిక్ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు, సోషల్ సైన్సెస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో లేదు, ఎక్కడా లేదు. బట్ అది హిడెన్ కరికులం వేర్ వీఆర్ స్ప్రెడింగ్ మెసేజెస్, స్ట్రాంగ్ ఇన్హిబిషన్స్, స్ట్రాంగ్ అప్రహెన్షన్, స్ట్రాంగ్ ప్రెజుడిసెస్. మీరు ఇది కాబట్టి మీరు ఇలాగే ఉండాలి, మీరు ఇది కాబట్టి మీరు ఇదే నేర్చుకోవాలి. బ్రేకింగ్ దోస్ స్టీరియోటైప్స్, ఆ హిడెన్ కరికులంని జెండర్ బయాస్డ్ గా కాకుండా జెండర్ ఫ్రెండ్లీగా తయారు చేసుకోవడం మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. లైక్ యూ హ్యావ్ ఆల్ బీన్ డూయింగ్ మీ ఓన్ వేస్ లో, హౌ యూ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్. అండ్ డివిజన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ ఇస్ వన్ హ్యూజ్ ప్రాబ్లం. అమ్మాయిలంతా ఇటు కూర్చోవాలి, అబ్బాయిలంతా ఇటు కూర్చోవాలి, కలిపి కూర్చోపెట్టడం అంత సులభం ఏం కాదండి. నేను నా ఎంఏ అయిపోగానే కొద్ది రోజులు బికాస్ ఆఫ్ మై ప్యాషన్ ఫర్ టీచింగ్ ఒక స్కూల్లో ఐ స్టార్టెడ్ టీచింగ్. అండ్ వెరీ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్, వెరీ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్. బట్ వాళ్ళ క్యాంప్స్ అన్ని చాలా డివైడెడ్గా ఉండేవి. గేమ్స్ డిఫరెంట్గా ఆడుకునే వాళ్ళు, వాళ్ళ స్పేసెస్ డిఫరెంట్గా ఉండేవి, మాట్లాడుకోవాలన్న టక్కని మెన్ విమెన్ గ్రూప్స్ గా మారిపోయే వాళ్ళు. సో ఐ థాట్ దే కెన్ ప్లే టుగెదర్. ఎందుకు కలిసి ఆడుకోకూడదు, మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదా, కబడ్డీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదా, ఖోఖో, వీఆర్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్, మరి ఎందుకు కలిసి ఆడుకోరు అంటే ఒకే గేమ్ రెండు గ్రూప్స్ గా ఆడుకుంటుంటారు ఒకే గ్రౌండ్ లో. Then they said we are not allowed. I said no, let's play together. So కలిసి ఆడాము. మరుసటి రోజు early in the morning, by the time I reached the school, the principal called me and said, మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎందుకని అబ్బాయిలు కలపాలనుకుంటున్నారు, there are complaints from their parents. సో ఇట్లాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కూడా మనకి చాలా ఉంటాయి, లేవని కాదు. ప్రతి చోట మనకు, నేను చెప్తున్నది ఎప్పుడు 30 ఏళ్ల కిందటి విషయం అనుకోండి, బట్ ఇట్లాంటి అడ్డంకులు చాలా సార్లు వస్తూనే ఉంటాయి. అందుకనే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ప్యానలిస్టులు చెప్పినట్టు ఈ మార్పు అన్నది స్కూల్కి స్టూడెంట్స్కే కాకుండా స్టూడెంట్స్ ద్వారా లేదా డైరెక్ట్ గా అయినా సరే పేరెంట్స్ దాకా, లార్జర్ సొసైటీ దాకా కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. సో జెండర్ రెస్పాన్సిబుల్ పెడగాజీ అంటే ఫిజికల్ స్పేసెస్ ని డివైడ్ చేయకుండా, డిఫరెంట్ టాస్క్ అండ్ గేమ్స్ అని డివైడ్ చేయకుండా, రొటీన్ జెండర్డ్ ప్రాక్టీసెస్ చేయకుండా
interact avadam, students తో interact avadam, constantly interacting with them in the same manner. Could we move on to the next slide, please? One second, just give me one. Yes, constant interaction అన్నప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఇంట్రస్పెక్షన్ ఆల్సో. అంటే మనల్ని మనం చూసుకోవడం కూడా ఎలా టీచ్ చేస్తున్నాం అన్నది మనం, వేర్ ఆల్ గుడ్ టీచర్స్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. వేర్ ఆల్ కమిటెడ్ ప్యాషనెట్ టీచర్స్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఎక్కడైనా టీచ్ చేసేటప్పుడు, ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు అమ్మాయిల్ని వంటకి, అబ్బాయిల్ని అచీవ్మెంట్కి అసోసియేట్ చేస్తున్నామా? అల్లరి చేస్తున్నప్పుడు అబ్బాయిలు అల్లరి చేస్తున్నామనో, లేకపోతే అమ్మాయిలా ఏడుస్తున్నారనో ఎక్కడైనా అంటున్నామా? ఎందుకురా అమ్మాయిలా సిగ్గుపడతావు అంటున్నామా? ఈస్ దర్ ఎనీ ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ అనుకోకుండా అన్కాన్షియస్ గా, సబ్ కాన్షియస్ గా ఏమైనా జెండర్డ్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నామని మనల్ని మనం ఇంట్రస్పెక్ట్ చేసుకోవడం దగ్గర నుంచి చేంజ్ మొదలవుతుంది. స్ప్రెడింగ్ అవేర్నెస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ జెండర్ రెస్పాన్సివ్ పెడగాజీ. ఫాలోయింగ్ ఇంక్లూసివిటీ ఇందాక మాట్లాడినట్టు. ప్లస్ it is not just gender difference, it's not just gender division, but gender తో పాటు మిగతా ఐడెంటిటీస్ కూడా వస్తాయి కదా. కులం అవ్వచ్చు, మతం అవ్వచ్చు, ప్రాంతం అవ్వచ్చు, భాష అవ్వచ్చు, క్లాస్ అవ్వచ్చు. అవన్నిటితో వచ్చిన వాళ్ళని కూడా మన యాక్టివిటీస్ లో ఇంక్లూజివ్ గా ఎట్లా తీసుకోవాలన్నది కూడా ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ జెండర్ రెస్పాన్సివ్ పెడగాజీ. ఇందాక శిరీష గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డాక్టర్ శిరీష గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు రైట్స్ గురించి మాట్లాడారు. ఎస్, అమ్మాయిలకి మనం ఎలా ఉండాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా ఆలోచించాలి, ఎలా కంప్లైంట్ చేయాలి ఏదైనా జరిగినప్పుడు అని ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు ఒక్క చాలా ముఖ్యమైన మాట చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, అది వాళ్ళ హక్కు. ఎవరు చేస్తున్న ఫేవర్ కాదు, ఎవరు చేస్తున్న హెల్ప్ కాదు. ఇట్ ఈస్ their right to speak up, to be in an equal position, to do what they want to do, to be like to take decisions. It is their right. అబ్యూస్ ఎదుర్కోవడం అన్నది వాళ్ళ హక్కు. వాళ్ళ హక్కులు పోయినప్పుడు, వాళ్ళ హక్కులకి ఏమైనా థ్రెట్ వచ్చినప్పుడు అంతే బలంగా వాళ్ళు అడగగలిగి ఉంటారు, మాకు హెల్ప్ చేయరా అంటే. హెల్ప్, అలాంటి పరిస్థితిలో హెల్ప్ చేయడం అన్నది ఫేవర్ కాదు, ఆ ప్రాబ్లమ్ ని రిజాల్వ్ చేయడం అన్నది ఫేవర్ కాదు, ఇట్స్ దేర్ రైట్. ఏదైనా సరే, ఏ విషయమైనా సరే ప్రశ్నించేటప్పుడు, ఆరా తీసేటప్పుడు మనకు అది హక్కా లేకపోతే ఫేవరా అని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు మనకి ఇంకొంచెం బలం వస్తుంది, మనల్ని మనం ఇంకొంచెం అసర్ట్ చేసుకోగలం. మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటుంటాం కదా, మగ పని ఆడ పని అని చెప్పి. అప్పుడప్పుడు మగ పని కాస్త పక్కన పెట్టి ఆడ పనిలో హెల్ప్ చేసినప్పుడు, అబ్బాయి ఎంత గొప్ప వాళ్ళు ఆడ పనిలో వర్క్ చేస్తే హెల్ప్ చేస్తున్నారు అనుకుంటారు. అది గొప్పతనం కాదు, ఫేవర్ కాదు, హెల్ప్ కాదు. ఎందుకంటే అలా చూడొద్దు కూడా. ఫస్ట్ డివైడ్ చేయడమే తప్పు, ఆడ పని మగ పని. షేర్ చేసుకోవాలి, ఏ పనైనా సరే షేర్ చేసుకోవడం అనేది బాధ్యత, ఇట్స్ నాట్ ఫేవర్, రైట్? సిమిలర్లీ గొంతెత్తడం అన్నది, మాట్లాడగలగడం అన్నది అది హక్కు. ఇందాక శిరీష్ గారు చెప్పారు, వన్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ హ్యావ్ మేడ్ ష్యూర్ దట్ ద స్టూడెంట్స్, గర్ల్ స్టూడెంట్స్ స్పీక్ అప్. ఎస్, రియలీ కమెండబుల్ జాబ్. అట్లాగే క్రియేటింగ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్. ఎక్కడ సపోర్ట్ దొరుకుతుందండి అమ్మాయిలకి? చాలా వరకు మనం ఎంత మాట్లాడడం నేర్చుకున్నా, ఎన్ని అవెన్యూస్ ఉన్నా సపోర్ట్ దొరకడం చాలా చాలా కష్టం. వేర్ వితౌట్ హెసిటేషన్ మన మనసులో ఉన్న బాధనో, కష్టాన్నో, సమస్యనో సాల్వ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరే ఆలోచించండి. యాజ్ టీచర్స్ మనకున్నాయి ఆ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్. ఈ వయసులో యాజ్ ఇండిపెండెంట్ విమెన్ మనకే సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ లేకపోతే మనల్నే పీపుల్ ఆర్ జడ్జింగ్ అస్ అంటే, పెరుగుతున్న వయసులో ఇంకా డిపెండెన్స్ గా వాళ్ళకి సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ అవసరం చాలా ఉంది కదా. ఆ సపోర్ట్ లేకనే వాళ్ళు ఏ ఫేస్బుక్కో, ఏ ట్విట్టర్కో, ఏ టిండర్కో, ఇంకో చోటుకో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మాట్లాడుకోవడం కావాలి.
వాళ్ళని వినే వాళ్ళు కావాలి, నువ్వు చేసింది కరెక్టే అని చెప్పే వాళ్ళు కావాలి. ఎందుకంటే మన టీచర్స్ గాను పేరెంట్స్ గాను ఎప్పుడు క్రిటిసైజ్ చేస్తూనే ఉంటాం, నాట్ అవుట్ ఆఫ్ హేట్రెడ్. మనకేమో యాంగ్జైటీ, వాళ్ళు ఎక్కడ తప్పు చేస్తారో, వాళ్ళు ఎక్కడ బాగుపడరు అని. కానీ ఆ యాంగ్జైటీ ఈస్ కన్వేడ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ మేనర్. అండ్ ఆ మన యాంగ్జైటీ వాళ్ళకి రాంగ్ గా కన్వే అయ్యి వాళ్ళని తప్పుదారిలో తీసుకెళ్తాం. తప్పు అంటే ఇట్ ఈస్ అ డేంజరస్, ఇట్స్ అ రిస్కీ పార్ట్. కొత్తదేమీ కాదండి. Even 30 before the mobile phones, before the laptops and all that, Facebook, Twitter or Tinder, కలం స్నేహాలు ఉండేవి ఒకప్పుడు కూడా. కలం స్నేహాలు అంటూ ఫోటోలు, అడ్రస్లు కొన్ని మ్యాగజైన్స్ లో వచ్చేవి. వాటిని విపరీతంగా స్కాన్ చేసి వాటికి విపరీతంగా లెటర్లు రాసుకునే రోజులు కూడా ఉండేవి. అంటే ఎప్పుడైనా సరే, ఏ రోజుల్లో అయినా సరే మనిషికి ఒక అవుట్లెట్ కావాలి, ఒక షేరింగ్ కావాలి, ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ కావాలి. బికాస్ గర్ల్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ పుష్డ్ ఇన్ టు ఇన్సెక్యూరిటీ, కంట్రోల్, సర్వైలెన్స్. వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది. సో ఇక్కడ దొరకదు, ఇంకెక్కడ దొరుకుతుందేమో. ఈ వరల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ కంట్రోల్. సో ఇంకో వరల్డ్ లో ఏమైనా కొంచెం ఫ్రీడమ్ దొరుకుతుందేమో. ఇందాక శిరీష్ గారు చెప్పారు, నీకు ఒక ఫ్రీ వరల్డ్ చూపిస్తాను రా. అది కూడా ఒక టెంప్టేషనే. నువ్వు కంట్రోల్డ్ గా ఉన్నావు, నువ్వు పంజరంలో ఉన్నావు, నీకు ప్రపంచం చూపిస్తాను. మన సినిమాలు కూడా అవే చూపిస్తాయి కదా. ఒక అమ్మాయి చాలా కంట్రోల్డ్ గా పెరుగుతూ ఉంటుంది, సంతోషం అంటే ఏమో తెలీదు. సడన్ గా హీరో వస్తాడు, బీచ్ కి తీసుకెళ్తాడు, ఇంకెక్కడికో తీసుకెళ్తాడు, అమ్మాయి చాలా ఎక్సైట్ అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి మోడల్స్ అన్ని మనం యాక్చువల్ గా కొన్నిసార్లు మనం యాక్టివ్ గా డెవలప్ చేస్తున్నవే. బై కంట్రోలింగ్ దెమ్, బై మేకింగ్ దెమ్ ఫీల్ ఫెడ్ అప్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సిచ్యుయేషన్స్. నాకు విసిగెత్తిపోయింది, వీళ్ళు ఎప్పుడు ప్రశ్నిస్తారు, వీళ్ళు ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేస్తారు. బట్ ఎందుకు ప్రశ్నిస్తారు, ఎందుకు ఒక విషయం చెప్తున్నారు, దాని వెనక ఉద్దేశం ఏంటి అన్నది తెలిసినప్పుడు, వాళ్ళ మనసులో ఉన్న బాధ ఫ్రీగా షేర్ చేసుకోగలిగినప్పుడు, బహుశా ఇంకెక్కడో స్నేహాలను వెతుక్కోరేమో. కనిపించని స్నేహాలని, వినిపించే స్నేహాల్ని, రీలొకేట్ చేసే స్నేహాల్ని బహుశా వెతుక్కోరేమో. ఇదంత సులభం కాదనుకోండి. బట్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ, దెర్ ఇస్ అ నీడ్ టు క్రియేట్ a support system, strong, very strong support system, where the girls particularly can discuss anything, any doubt, any question, anything about body, about life, about relationship. Let them come out. Oka శాస్త్రీయ పద్ధతిలోనో, ఒక క్రిటికల్ మేనర్ లోనో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసినప్పుడు అన్నెసెసరీ క్యూరియాసిటీ ఉండదు కదా. అట్లీస్ట్ థింగ్స్ విల్ అన్రావెల్ దేర్. And it is in that context that I talk about capacity building. Capacity building, not only in terms of academics, వాళ్ళు మార్క్స్ తెచ్చుకోవడంలోనో, పాస్ అవడంలోనో, ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడంలోనో, అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ నాట్ డినయింగ్ దట్. చదువు అవసరం లేదు అని చెప్పట్లేదు నేను, దట్స్ బేసిక్. బట్ అచీవ్మెంట్ అన్నది, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అన్నది అకాడమిక్స్ అండ్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ. That is what we are looking forward to. ఆ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, షేర్ చేసుకోగలిగినప్పుడు, మాట్లాడగలిగినప్పుడు, తామేమో తాము డిస్కవర్ చేయగలిగినప్పుడు, అండ్ వాటన్నిటికీ కూడా మనం హెల్ప్ చేయగలం. రైట్? సో లెట్ మీ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఆ కాంటెక్స్ట్ లోనే ఐ థాట్ జెండర్ రెస్పాన్సివ్ పెడగాజీలోనే ఒక పర్టిక్యులర్ పాయింట్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇది సంథింగ్ ఫండమెంటల్ ఇన్ అవర్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ చిల్డ్రన్ అరౌండ్ అస్. మన స్టూడెంట్స్ అయినా, మన స్టూడెంట్స్ కాకపోయినా, స్కూల్లో అయినా, ఇంట్లో అయినా, హౌ సోషలైజేషన్ హ్యాపెన్స్ త్రూ లాంగ్వేజ్ అండ్ హౌ సోషలైజేషన్ ఇస్ డిసైడెడ్ బై లాంగ్వేజ్ అండ్ హౌ లాంగ్వేజ్ ఇస్ డిసైడెడ్ బై సోషలైజేషన్ ఆర్ ద జెండర్ స్టీరియోటైప్స్. Language as instruction, language as influence. Language ఒక మీడియం మాత్రమే కాదు, లాంగ్వేజ్ ఇస్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మన కాన్స్టెంట్ గా చెప్తూ ఉంటుంది. మనం మాట్లాడే దాంట్లోనే మన ఒపీనియన్స్ అన్ని బయటపడుతుంటాయి. బయటపడమే కాకుండా ఒకసారి మనం ఇంకోలాగా మాట్లాడడానికి పదాలు కూడా ఉండవు. కాబట్టి ఆ చట్టంలోనే ఇరుక్కుపోవాల్సి వస్తుంది. మిగతా వాళ్ళకు కూడా అదే ఒపీనియన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. చూడండి,
ఇంక్లూసివిటీ అన్నప్పుడు మ్యాన్ కైండ్ అన్నది ఇంక్లూజివ్ అవుతుందా, ఇగ్నోరింగ్ అవుతుందా? మ్యాన్ కైండ్ అన్నప్పుడు హ్యూమన్ కైండ్ అన్నదైతే మ్యాన్, ఉమెన్, అదర్ జెండర్స్ అన్నీ వస్తాయి. కానీ మ్యాన్ కైండ్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం సర్ది చెప్పుకోవచ్చు, సరిపుచ్చుకోవచ్చు, డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు, మ్యాన్ కైండ్ ఇంక్లూడ్స్ విమెన్ అని. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఇష్యూ ఎట్ ఆల్. ఫోర్ ఫాదర్స్ అంటాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హింటింగ్ ఎట్ ప్యాట్రిలీనియల్ సొసైటీ, రైట్? పితృస్వామిక సొసైటీ లేదా పితృస్వామిక అంటే పేట్రియార్కల్ అనుకోండి, ప్యాట్రిలీనియల్ సొసైటీ గురించి హింట్ చేసినట్టు అవుతుంది. మ్యాన్ పవర్, while we see woman power across the world around us, we are still talking about manpower. Why not human power? Ante what is wrong with language and how to correct it as well, how to search for alternatives. Pillalke ivandi, let them find the alternatives, let them come up with a new set of language. I'm sure you have all done that as teachers. Let us refresh it once again. Maybe we can share how we have deconstructed language. That will help all of us. Similarly, gender, కొన్ని జెండర్స్ ని చాలా గ్లోరిఫై చేస్తుంటారు, కొన్ని జెండర్స్ ని చాలా తక్కువ చేసి చూపిస్తుంటారు. బీ అ మ్యాన్, బీ లైక్ అ మ్యాన్, మగవాళ్ళగా ఉండు. అదేదో సినిమాలు కూడా వస్తుంటాయి కదా, వాడు మగాడ్రా బుచ్చి అంటే ఏంటో మనకు తెలియదు. హీరో క్వైట్ ఆఫెన్ కీప్ సేయింగ్, నేను మగాళ్ళ తీసుకెళ్తాను, నేను మగాళ్ళ గొడవ పడతాను. ఆ మాటకు వస్తే మన చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు కూడా మాట్లాడుతుంటారు అనుకోండి, మగాళ్ళం మేము, మగాళ్ళలా గొడవ పడతామని. సో వీ డోంట్ నో, అంటే అది మాస్కులినిటీ గ్లోరిఫై చేయడమే కదా, అదే ఒపీనియన్ పర్పెట్రేట్ చేయడమే కదా. అలాగే మేమేం గాజులు వేసుకోలేదంటుంటారు, మేమేం ఆడవాళ్ళం కాదు, గాజులు వేసుకోలేదు, పసుపు పూసుకోలేదు, బొట్టు పెట్టుకోలేదు. ఆ గాజులు వేసుకోవడానికి గొడవ పడ్డానికి సంబంధం ఏముంది? ఏమీ లేదు కదా. కానీ that is like degrading women and glorifying men. And ఇదే భావజాలం, ఇదే భాషాజాలం కూడా మనం ఇలాగే స్ప్రెడ్ చేస్తుంటాం, తెలియకుండానే కొన్నిసార్లు పర్పెట్రేట్ అవుతూ ఉంటాం. తర్వాత పేట్రనైజింగ్ రూల్స్. బస్సులో చూస్తాం మనం, చాలా సంతోషం కొన్ని సీట్స్ విమెన్కి ఉంటాయి, లేదంటే చాలా ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితులు చాలా చోట్ల. బట్ దానిపైన విచిత్రంగా రాస్తుంటారు, ఆడవాళ్ళని గౌరవించడం మన సాంప్రదాయం, ఆడవాళ్ళకి కేటాయించిన సీట్లలో వాళ్ళనే కూర్చొనిద్దామని. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నట్టు, ఎవరికి చెప్తున్నట్టు, ఎవరు ఆ బస్ని ఓన్ చేస్తున్నట్టు? కూర్చొనిద్దాం. పేట్రనైజింగ్, ఇజంట్ ఇట్? అలాగే ఆయన చాలా మంచాడండి, వాళ్ళ ఆవిడని ఉద్యోగం చేయనిస్తున్నాడు, చెయ్యని ఇవ్వడం ఏంటి? అలాగే అమ్మాయిల విషయంలో, గర్ల్ చిల్డ్రన్ విషయంలో వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆడపిల్లల్ని కూడా చదువుకొనిస్తున్నారు. ఈ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ వెరీ డ్యామేజింగ్, వెరీ డిస్టర్బింగ్. ప్రొఫెషనల్ రోల్స్ కూడా మనం ముందే ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ లో చూసినట్టు ప్రొఫెషనల్ రోల్స్ కూడా అండి, మేల్ నర్స్ అంటుంటాం, లేడీ డాక్టర్ అంటుంటాం, మన చుట్టూ వందలాది మంది విమెన్ డాక్టర్స్ చూస్తుంటాం. అయినా కూడా ఎందుకో జెండర్ చాలా ముఖ్యమనిపిస్తుంది మనకు అక్కడ యాడ్ చేయడం కదా. దాంట్లోనే తెలిసిపోతుంటుంది. అంటే లేడీ డాక్టర్ అన్నది కొంచెం ఇట్స్ ఎన్ ఆడిటీ, ఇట్స్ రేర్, ఇట్స్ నాట్, బట్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ కన్వేడ్. అండ్ బయస్డ్ స్టేట్మెంట్స్, జడ్జ్మెంటల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా ఆడపిల్లలాగా, ఎందుకు ఆడుకుంటున్నావు అబ్బాయిలాగా, ఏంటి నీకు అసలు భయం లేదా? నువ్వు అబ్బాయి ఏమైనా భయం లేకుండా ఉండడానికి ఎందుకు బయట తిరుగుతున్నావు అబ్బాయిలాగా అనడం, ఎందుకు అట్లా ఏడుస్తావు అమ్మాయిలాగా అన్నది, అది ఇంకా డామేజింగ్ స్టేట్మెంట్ కదా. అలాగే ఎన్నో సామెతలు, మ్యాక్సిమ్స్, మెనీ థింగ్స్ వి యూస్ ఇన్ అవర్ ఎవ్రీడే లైఫ్. ఆడది తిరిగి చెడింది, మగాడు తిరక్క చెడ్డాడను, లేకపోతే నవ్వే ఆడదాన్ని ఏడ్చే మగవాన్ని నమ్మకూడదను. ఇవన్నీ కూడా మనల్ని చాలా కంట్రోల్ చేసే మాటలే, వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. మేము వాడమండి ఆ మాటలు అనొచ్చు, నిజమే, మనం వాడడం, కాన్షియస్ గా ఉంటాం కాబట్టి. కానీ ఇలాంటివి ఎందుకు మాట్లాడకూడదో, ఇలాంటివి విన్నప్పుడు వాటి గురించి ఎలా ఆలోచించాలి, ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అన్నది కూడా మనం యాజ్ టూల్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద టూల్స్ టు స్టూడెంట్స్, టు గర్ల్ చిల్డ్రన్ పర్టిక్యులర్.
how to understand them, not as compliments but as comments. చాలా ఒక కృంగదీసే కామెంట్స్ ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక అప్రిసియేషన్ వెనకాల ఉన్న కామెంట్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎట్లా కంట్రోల్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ అమ్మాయి అస్సలు మాట్లాడదండి, చాలా మంచిది. అమ్మాయి అసలు బయటకు వెళ్ళలేదండి, చాలా మంచిది. అమ్మాయి అసలు కనపడదండి, చాలా మంచిది. దిస్ మైట్ సౌండ్ లైక్ అ కాంప్లిమెంట్, బట్ ఇలాంటిది డీకోడ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. ఎందుకు కనపడని అమ్మాయి, మాట్లాడని అమ్మాయి, ఎటు వెళ్ళని అమ్మాయి మంచి అమ్మాయి అవుతుంది, ఎలా మంచి అమ్మాయి అవుతుంది, ఆ మంచి అన్నది ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ అవ్వబడుతుంది అన్నది కూడా మనకు తెలుసు, మనం అర్థం చేసుకున్నాం, కానీ వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కదా. హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఎవ్రీ స్టేజ్, రైట్, ఇన్ దర్ లైఫ్, ఇన్ ఫ్యూచర్. స్కూల్లో మనం ఏమైనా చేయగలమేమో, తర్వాత ఏం చేయగలం, వాళ్ళే ముందుకెళ్ళాలి కదా. సో వాళ్ళని వాళ్ళు ఆలోచింపజేసేలా చేయగలగడానికి, వాళ్ళని వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్తో ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి, వాళ్ళనే ఆలోచించుకుని టూల్స్ డెవలప్ చేసుకునేలాగా మనం వాళ్ళని రెడీ చేయాలి, ప్రిపేర్ చేయాలి. అది ఇంకోటి కూడా చూడండి, జెండర్ బైనరీనే మాట్లాడతాం, హీ అండ్ షీ, మెన్ అండ్ విమెన్, బట్ వీ డూ నో దెర్ ఆర్ అదర్ జెండర్స్. అందుకనే ఇంగ్లీష్లో అయితే దే అన్నది వచ్చేసింది. మనం కూడా బహుశా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అని కాకుండా వాళ్ళు అన్న పదం వాడడం మొదలు పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ టూ జెండర్స్ గురించే మాట్లాడినప్పుడు మిగతా జెండర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు, పిల్లలు, వాళ్ళ జెండర్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళని ఎక్కడ లొకేట్ చేస్తారు అన్నది ఇట్స్ అ బిగ్ క్వశ్చన్. అగైన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇంట్రస్పెక్షన్ as well. తర్వాత అఫెన్సివ్ అడ్జెక్టివ్స్ కూడా వాడుతుంటారు చాలా సందర్భాలు. ఎఫెమినేట్ అనే పదం ఒకటి, అబ్బాయిని అమ్మాయిలాగా చేస్తున్నావు అన్నది అవమానకరం, అమ్మాయిని అబ్బాయిలా చేస్తున్నావు అన్నది కంట్రోలింగ్, బట్ అబ్బాయిని అమ్మాయిలా కూడా కాదు, ఇంకో జెండర్ లాగా చేస్తున్నావు, ఎఫెమినేట్ లాగా చేస్తున్నావు అన్నది ఇంకా పెద్ద ఇన్సల్ట్ గా భావిస్తారు. అంటే ఓన్లీ 2 genders, అందులోనూ ఒక జెండరే రెస్పెక్టబుల్, ఇంకో జెండర్ నాట్ రెస్పెక్టబుల్, ఇంకా మిగతా జెండర్స్ ని నేను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రికగ్నైజ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్సల్ట్. లాంగ్వేజ్ అది చెప్తుంది మనకి రిపీటెడ్ గా, దాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది కదా. జెండర్ కన్ఫ్యూషన్ ఉన్న పిల్లలు, జెండర్ అన్సర్టనిటీ ఉన్న పిల్లలు, వాళ్ళని కూడా మన ఫోల్డ్లోకి తీసుకుని జెండర్ ఫ్లూయిడిటీ గురించి వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాల్సిన అవసరం. While it's very important to tell them that they have to break the stereotypes, gender stereotypes, they have to live with self-esteem and self-reliance, we also have to tell them that not just 2 genders, other genders are also there. No identity is inferior, no identity should be humiliated or should be dismissed, excluded, right? Just one more thing before I conclude, that is టీచింగ్ టు ట్రాన్స్గ్రెస్ అన్నది ఒక పదం నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నానంటే, బెల్ హుక్స్ అన్న ఒక ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ ఫిలాసఫర్, యాక్టివిస్ట్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను. తను కూడా టీచరే, యూనివర్సిటీ టీచర్. చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసింది ఆవిడ క్లాస్ రూమ్ మీద. క్లాస్ రూమ్ ద్వారా చేంజ్ ఎట్లా తీసుకురావచ్చు, ఎట్లా ఎన్ని విషయాలు ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అక్కడ అంటూ తన సొసైటీని క్లాస్ రూమ్ని కంపేర్ చేస్తూ, క్లాస్ రూమ్లో మొదలైన మార్పు సొసైటీకి వెళ్తుంది, అలాగే సొసైటీలో రావాల్సిన మార్పు క్లాస్ రూమ్లో మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే సొసైటీకి క్లాస్ రూమ్కి చాలా పోలికలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇబ్బందికరమైన విషయాలనే మనం మాట్లాడం, కానీ ఆ సైలెన్స్ని బ్రేక్ చేయాల్సిన అవసరం. ట్రాన్స్గ్రెషన్ అంటే దాటడం, ఓవర్కమ్ చేయడం. అంటే ఎలాంటి సమస్యనైనా, ముఖ్యంగా అస్తిత్వాలకు సంబంధించిన సమస్యలు, పాత్రలు, నమూనాలకు సంబంధించిన సమస్యలు, అపోహలు, ద్వేషాలకి సంబంధించిన నమూనాలని బ్రేక్ చేయడానికి క్లాస్ రూమే చాలా గొప్ప ప్లేస్, చాలా గొప్ప స్పేస్ అంటారంట. చాలా ఉపయోగకరమైన స్పేస్ అంటారు. టీచింగ్ టు ట్రాన్స్గ్రెస్, దాట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఆల్ డూయింగ్. మనం అందరం అదే చేస్తున్నాం. చదువు చెప్తున్నాం,
చదువుతో పాటు మనకు తెలిసింది ఏమంటే నాట్ లిటరసీ బట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నాను. మార్పు తీసుకొచ్చే చదువు చెప్తున్నాం. చదువుతో పాటు లేదా చదువుని మార్పు తీసుకొచ్చే ఆయుధంగా మనం ఉపయోగిస్తున్నాం. అయితే బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్, ఒక వ్యక్తి నాకు గుర్తొచ్చే వ్యక్తి చదువు, మార్పు, ఇంటర్నలైజేషన్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చే వ్యక్తి ఎవరంటే సావిత్రిబాయి ఫులే. ఆవిడ జీవితం నుంచి ఒక సంఘటన. ఆ సంఘటన ఏంటంటే మనందరికీ తెలిసిందే. ఆవిడ స్కూల్ మనకు తెలుసు కదా, అమ్మాయిల కోసం, మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీస్ కోసం స్కూల్స్ ఓపెన్ చేశారు. విడోస్ కోసం షెల్టర్ హోమ్స్ ఓపెన్ చేశారు. అన్ని రకాలుగాను ఎవరు మార్జినలైజ్డ్ అయితే సొసైటీలో వాళ్ళకి దట్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఎక్స్టెండ్ చేశారంట. అయితే ఆవిడ స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతిరోజు, అంటే చాలా వ్యతిరేకత ఎదుర్కొన్నారు కదా, ప్రతిరోజు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆవిడ మీద డర్ట్ విసరడం, లేదా మన పేడ విసరడము, లేదా టమాటోస్ విసరడము, మురికి విసరడం అలా చేసేవాళ్ళట. అయితే ఆవిడ బాగా స్ట్రగుల్ అయ్యారట. ఇదేంటి ప్రతిరోజు ఇలా జరుగుతుంది? ఇట్స్ ఇన్సల్టింగ్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఐమ్ అబౌట్ టు కంక్లూడ్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ సఫరింగ్ కదా, ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్సల్టింగ్. సో ఆవిడ ఇంటికి వచ్చి జ్యోతిబా ఫులే గారితో చెప్పారట, ఇట్లా అవుతుంది, ఎవ్రీడే ఇదే అవుతుంది, ఏం చేయాలి అంటే జ్యోతిబా ఫులే ఒక మాట చెప్పారట, నువ్వు ఒక స్పేర్ సారీ తీసుకెళ్ళు, నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాగూ నీ సారీ వుడ్ బి సాయిల్ విత్ ఆల్ దిస్, స్కూల్కి వెళ్ళి సారీ మార్చుకో, మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ ఇదే చీర కట్టుకో. ఎందుకంటే వ్యతిరేకత ఎంతకాలం ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులు ఓపిక ఉంటుంది నిన్ను వ్యతిరేకించడానికి అని చెప్పారట. అండ్ షీ ఫాలోడ్ ఇట్, షీ సక్సీడెడ్. అంటే నేను ఇది ఎందుకు తీసుకొస్తున్నానంటే, మనం మార్పు గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దెర్ విల్ బి అపోజిషన్, వ్యతిరేకత ఉంటుంది, చాలా విమర్శ ఉంటుంది. బట్ డిస్పైట్ ఆల్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ, వీ విల్ కంటిన్యూ. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Bharani, can you stop the slide share? Over to you, Sarita garu. Half minute. Thank you very much, Sunita Rani ma'am. Gender roles, gender stereotypes గురించి ఒక ఆలోచన రేకెత్తించే ఒక వీడియో ద్వారా, నెక్స్ట్ జెండర్ కన్సర్న్స్ ను మనము కరికులం మరియు టీచింగ్ ద్వారా క్లాస్ రూమ్ లో, తరగతి గదిలో జెండర్ బయాస్ లేదా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ కి తావు లేకుండా ఎలా మనము స్టూడెంట్స్ జెండర్ పట్ల సమానత్వం, జెండర్ సమానత్వాన్ని ఎలా తీసుకురావచ్చు అన్న అంశాల మీద చాలా క్లియర్ అండ్ ఎలాబొరేట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సునీత మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ క్లియర్, క్రిస్టల్ క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. థ్యాంక్ యూ మేడం. శిర్ష మేడం. Thank you, Sarita garu. So మనకి టెస్ట్ ఉంటుంది ఇది అయిపోయాక, అండ్ ఇన్ ద మీన్ వైల్ if you want a break, you can take 3 to 4 minutes break to have some water or charge your mobile phone charger తెచ్చుకొని పెట్టుకోవడానికి. SPD ma'am and SPD sir will be joining shortly, maybe in 5 or 10 minutes. So in the meanwhile, may I request team Dheera to be ready with their slides and all. So we'll have a short break. Don't leave. Nobody should leave the meeting, please. Meeting itlane unchesi 5 minutes lo we'll start the session back. So it is now, the time is 12:28. By 12:35 we'll start the session and we'll have a 40-minute session. Don't leave. Meeting leave avakandi. Leave avite malli kuda kotta link icheyalsi vastundi. So please stay in the meeting itself, but you can keep your phone away and take a short break. In the meanwhile, may I request Bharani and Arun garu to please set up the slides and all. And I request Vanaparthi Gender Coordinator to be ready for speaker introduction and all. Bharani, speaker slide please, Dheera. Ma'am, okay.
Sirisha, can I try my Yeah, you can. slide share? Yes, you can. ఒకసారి చెక్ చేసుకోనా? Yeah. Okay. First, Ajay Bharadwaj sir will open. No, ఊరికనే నాది Yeah, మీరు షేర్ చేయండి. రావటం లేదు, అందుకోసం చూస్తున్నా. Yeah, sure. There is no electricity here. ఏంటో చేస్తున్నా. You want us to share our own slides or Yeah. they will be shared? రావటం లేదు ఇక్కడి నుంచి, మరి I don't know. It's in hotspot. They can share it previous. Yeah, I think they should for me because. I can share it. Yeah, I can also share it because Yeah. I'm able to do that. రావటం లేదు. I think. Sirisha, we are lucky. Actually, Shanta madam also joined. Yeah, great. In time for us. Nice. Yeah, awesome. Ajay, you can Okay, share I'm able my to slides also after your talk. Ajay, can you hear me? Bharani. Yeah, I can hear you. Yeah. You share my slides also because I'm not able to because there's no power here. Can I just talk and leave because I will have to board the Yeah. slide? Yes. Yes. Yeah. Sirisha, Shanta, can good we to see have you, Shanta Shanta. madam to talk in between? I mean, 5 minutes. Ippudu. Yes, please. Yes. Yeah, that would be better because 12:35 we will start anukunnam kada. Madam's slide maybe we can. Bharani, can you share the slide? Arun Garu. Shanta madam. Shanta ma'am slide, please. Probably you can just introduce her because she will save some time. Yeah. Ma'am, is the topic adolescent health, nutrition and hygiene? Is that one? No. Kiran, I think you just orally introduce her. You save the time. Sure. Let me. You can take share this. also, Kiran. Madam's slide is not on my laptop. It is on my phone. But anyway, so let me take this opportunity. We are from Dhira team Foxy, as you all know. And our president Foxy, Dr. Shanta Kumari, is also the treasurer of International Federation of Gynecologists and Obstetricians. We are around 40,000 member doctors, gynecologists. So this Dhira is her brainchild and she has made it the flagship program of her tenure. So the school children module education and as you have Sunita madam was telling just before that 5 to 7 years gender concept is formed. So that was Madam Dr. Shanta also was very keen to catch hold of the children at the ages of adolescence, high school children, and she's very, very keen and she's taking it internationally also. Madam was the committee chair for the No to Violence Against Women committee of the FIGO. She's worked a lot, very passionate about it. I'll not take much time because we may lose her. Shanta madam, let's have your message so that we can start our session. Thank you for joining. You are at Berlin at the World Health Summit. Thank you so much for joining. Yeah, thank you. Thank you, everyone, Kiran and the whole team. I would like to thank Sirisha and the whole team. I bring greetings from Foxy and Figo. It's indeed a pleasure to be with you all, and I'm so very happy that you all have got together to take this program forward. In the team of my year as Foxy president, and now as a Figo treasurer too. Kiran has just told you that Foxy is a group of 40,000 gynecologists in India, and FIGO is the International Federation of Obstetrics and Gynecology at headquartered London with 131 countries. Right. Well, you must be wondering why we gynecologists, obstetricians are talking about violence against women. We have indeed realized that violence against women contributes to so much of issues concerning women's health. So unless we address this issue of violence against women, we will not be able to get the best of health to our women. That is the reason why I wanted to address this issue of Dhira, No to Violence Against Women. Dhira, you all know, means courage. The courage to say no. The courage to say no to any sort of violence against women. And why is it that I took this initiative, to start this initiative was because any woman who has a problem,
if she's facing any sort of violence, she goes to her friendly obstetrician first, not to the police or the lawyer. That is the reason why I wanted my obstetricians gynecologist to be aware of this issue and address this issue so that they can be empathetic to the women we serve. So once we are actually concerned and we give that sort of emotional connect to our women, they will be able to have that trust in us, and that will actually help us to heal them better. So that was the reason why we initiated this DHERA. I initiated this in 2016 when I was a member of the International FIGO's working group on no to violence against women. And this was started as an advocacy to make the OB-GYNs aware of this, to partner with the police, to partner with the National Commission of Women, to partner with the men, women, and the society and everyone, so that unless everyone joins hands together, we cannot say no to violence against women. With this, when I was taking over as the president last year, I'm going to finish my term very soon. I thought that we need to make this an awareness campaign, and to bring about a change in the society, we have to catch them young. That's why I initiated this DHERA online school certification program, because that time we had the COVID. And this was for the 9th to the 11th class children, the boys and girls, so that they understand the effect of violence against women. And no boy, if he has seen his father or anybody do any sort of violence against women, he should not grow up thinking it's okay to do it. At the same time, no girl, if she was affected by violence, should grow up, if she has seen the mother and somebody being affected, should not grow up thinking it's okay to accept the violence. We want all the girls and boys to grow up to be gender neutral. Then only we'll make a change. That is the reason why we initiated. My main goal is to make this program available to all the children in the country, so that every child grows up to a gender neutral society. Why did I start this DHERA online school certification course? I collaborated with the UNICEF because children would like to have a certificate with a UNICEF or a WHO logo. And that's the reason why I collaborated with UNICEF, so that we can give the children the online school certification course. Now we have moved to hybrid and physical mode also. And it is nothing that I am doing as a person. It's my team, my whole team of Foxy members across the country, headquartered with our team in Hyderabad, are working very hard to take this movement forward. I'm sure that with your support, we need all the teachers, we need the principals, we need the parents, everyone to join us, so that we can take this to every child in the country. I am sincerely hoping that this program should become a compulsory in the curriculum of the schools across the country. And I would really like to thank the Telangana government and this group of schools, Sirisha and your team. I'm highly obliged that you are taken up this important topic for all your schools. Almost 3,000 schools is a fantastic campaign, and I really want to congratulate you and your whole team of teachers and everyone for taking forward this movement. And I'm sure that we'll be able to make a change. So thank you very much. I'm in Berlin. I had come to attend the World Health Summit with the WHO and the German Chancellor and the French government together. The who is who of WHO and world leaders have actually been in Berlin for the past 3 days, talking about women's health, talking about health as a priority for women and men. So thank you all, and wish you all the best. And I'm sure that my team is there to support you all in this endeavor. Thank you again. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Privileged to be associated with you. And I once again thank our DSC ma'am, Director of School Education, Devsena ma'am, for permitting this program and giving us an opportunity to connect to so many people across the world. Thank you, ma'am. Thank you, Sirisha. Personally convey my thanks to Devsena madam. When I come back to Hyderabad, I'm actually traveling a lot. I'm coming to Hyderabad tomorrow, but again, I'm traveling out of the country. I'll be back in India on the November 19th. Then I'll personally meet her and thank her for this. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Can you now share the slide, introductory slide of DHERA and Vanaparthi Gender Coordinator?
May I request you Ma'am. to introduce Dhira program once again? On behalf of school education, we thank you again and introduce you. Yeah, next slide, Dhira, about Dhira, yes. So this, I think, ma'am has anyhow, Kiran ma'am has anyhow introduced madam. So next one, next slide. Yeah, Vanaparthi Subbalakshmi garu, please introduce. Thank you, madam, for giving this opportunity. Dhira, Stop Violence Against Women, an initiative of Dr. S. Shantakumari, President, Federation of Obstetric and Gynecological Society of India. She has served as FIGO member of Committee for Women Rights, Refugees and Violence Against Women 2018 to 2021. Chairperson, Foxy. Subbalakshmi garu. Madam. డైరెక్ట్ గా మీరు ఈ స్లైడ్ ఇది అంటే శాంతకుమారి మేడం గురించి కిరణ్మయి మేడం ఆల్రెడీ చెప్పేశారు కాబట్టి సో కమిటీ మెంబర్స్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసి వెల్కమ్ చేయండి మేడం. Okay, madam. The core committee members includes Professor S. Shantakumari, MD, DNB, FICOG, FRCPA Ireland, FRCOG UK, President, Federation of Obstetric and Gynecological Societies of India, Foxy, Treasurer, FIGO, the International Federation of Gynecology and Obstetrics, Dr. T. Vidya, MD, DGO, FICOG, Treasurer, TCOGS, Telangana Chapter of Obstetrics and Gynecological Societies, Dr. G. Jamna Devi, DGO, FICOG, LLB, Secretary, TCOGS, Telangana Chapter of Obstetrics and Gynecological Societies, Dr. Kiranmayi Devineni, MD, FICOG, Professor OBGYN, Government Medical College, Vanaparthi, Kaloji University, Telangana, Chairperson, FOGSI, Committee on No to Violence Against Women 2022 to 25, Dr. Aruna Suman, MD, FICOG, Professor OBGYN, Government Medical College, Jagityal, Kaloji University, Telangana, Joint Secretary, FOGSI, 2021 to 2022, Vice President, OGSH, Obstetrics and Gynecological Society of Hyderabad, Dr. Archana Singh, DGO, DNB, FICOG, Professor OBGYN, Government Medical College, Siddipet, Kaloji University, Telangana, Secretary of ODG, OGSH, Obstetrics and Gynecological Society of Hyderabad, Mr. Ajay Bharadwaj, AVNI Health Foundation. These are all committee members of Dhira. Thank you, madam, for giving this opportunity. Over to you, ma'am. Kiran ma'am, over to you, and Dhira team, over to you. Stop the slide share, Parani. Yeah. Yes. I will. I will just take over with a slide share, and as I'm sharing the slides now, please bear with me because I'm not a Telugu speaking person. Otherwise, I would have definitely made the effort to do that. I'm reaching out to you right now. It's 12:30 a.m. from the other part of the world to make this happen, because this is a very, very important program for all of us sitting over here. Respected dignitaries on the call, Dr. Shrisha, colleagues and fellow panelists, thank you very, very much for giving us this opportunity to be present over here and to share what we have done and what we plan to do with Dhira, which is the flagship program of our beloved president, Dr. Shantakumari, whom you have heard just a little while ago. I'm here to talk to you about a bit of Dhira in terms of numbers, and also talk to you about the operational plan of Dhira as to how each one of you who is sitting in this call, the headmasters, the headmistresses, the GCC colleagues, and also
all other colleagues who are associated with this particular initiative of the Department of School, the Telangana government. So Dheera essentially is saying no to violence against women. It's the flagship program of our president, Dr. Shanta Kumari. And what Dheera essentially means, it's a Sanskrit word which means being courageous. Courageous to stand up against what we believe in. Courageous to stand up for the women. Courageous to stand up for everything which is not right. And courageous to stand up and make it right. Therefore, we have to stand up together, and the power of being together is what Dheera is coming to you over here. Dheera has reached several places across the country. We have completed almost 200 plus sessions in the last 4 months. We have trained about 50,000 students so far, both girls and boys, ranging from 8th standard to 12th standard across the country. Now, these are very small achievements, but in terms of what they further reach out, they are really, really huge, because we are talking of not just girls and boys, we are also talking of the parents, we are talking of the teachers, we are also talking of fellow obstetricians and gynecologists who are spread across the country. So as we were mentioning, that this is a certification program for Dheera, and what it essentially means is everybody who's going to participate and attend this particular program would be awarded a certificate, and this certificate will bear the name of UNICEF and of Federation of Obstetricians and Gynecology Societies of India, which in short is FOGSI, and it will be signed off by the respective heads of these two institutions, and it is a valuable certificate which will be available to you as the headmasters, headmistresses of the respective schools, the participants who are on this call, also all the teachers who participate and all the students who participate in this particular program. To do that, what is it that we require from you when the program is actually launched and is taken forward in your school? We require documentation. The first element of the documentation is going to be, we will require the names of students, teachers, the school, and the trainers. Why do we need the names of the school also? Is because we will be issuing a champion school certificate to each school also, over and above the student, teacher, and trainer certificate. So we definitely need the names of this 4 sets of people. A very, very simple Excel format will be shared with you by us, which will only include the name and surnames. We do not require your email. We do not require your phone number to issue this certificate. Yeah. So please make a note of this. A simple format will be sent by us through the Department of Education, through Dr. Shririsha, and it will be forwarded to you. And when you complete the program, please fill in that Excel sheet and submit that to her with a CC to us, and we will do the needful in terms of the certification. Now, there will, in order to understand what is the impact the program is having on the students and on the teachers who are participating in this program, this is another thing which is required by us. There will be a pre-test, that is before the training program, then the training program will be conducted, and there will be a post-test for this program, so that we know before the program what was the knowledge level, and after the program what is the knowledge level and the attitude level post-program. Now this again, we will share a very, very simple Excel format with you, and that format has to be filled in by your office and submitted to us for us to give a understanding of how the program has fared in your particular school. This 2 steps, the documentation, pre-test, post-test submission, are compulsory and mandatory for us to be able to issue certificates in the name of FOGSI and UNICEF to each and every participant who is going to take part in this particular program as we move forward.
You can reach us on one email, which is dheera.wow@gmail.com. However, I would advise that you reach us through Dr. Shirisha, who is the single point contact person and who is the lead person from the Department of Education, who is going to take this process forward and this program forward. With that, the rest of the faculty has already been introduced. This is a core team of faculty who are very senior obstetricians and gynecologists in their field, who have had number of years of experience, not only in their chosen profession, but also in terms of the public health related work and the socio-economic work that they keep doing in the areas that they work. And importantly, all of them are from your state, that is Telangana, and they are all standing here committed to make sure that the girls of Telangana are empowered. The girls of Telangana know what is right and what is not right, and therefore to move forward with that. With that, we move on to the next presentation, which essentially is going to be taken by our colleague here, Dr. Vindhya. Vindhya, please. You want me to share your screen, Vindhya? Yes, or Ajay, yes. the colleagues can share it? Yes. Okay. Can someone, because they should let me share otherwise, or you can share my slides. Yeah, I can do that. Yeah. So good morning, everyone. So I was sitting here since 10:30, and I was watching and listening to everyone, especially Miss Sirisha, the police officer, and Miss Sunita, the professor. I was really impressed how passionate they are about the whole thing, about the girl child and women's health and women in general, and the gender bias. Everything was covered, almost what we wanted to say, but we want to re-emphasize all this. Okay, Ajay? Yeah, can you see the screen? No, I cannot. So Can you see it now? no, Ajay. Can the host do it? Actually, I can see the screen here with myself. I've No, started can sharing the anyone see, screen. Kiran? Can you see? No. I think let someone from the host do the first presentation. What is it possible, Bharani Garu or Arun, whoever is there? Yeah, ma'am. If you the send It's come. Yeah, it's come. It's come? Yeah. It's Okay. come. So now I'm going to today deal with the thing, what is violence against women and how does DHERA play into it? So the next slide. So we are going to deal with what is DHERA. DHERA ante enti and VAW ante enti, violence against women ante enti, and what are the types of VAW and the management of VAW. Introduction, role of bystanders, and bridging the gender gap and peer pressure. So registration, Ajay already chepparu meeku registration pre-test, post-test enta important. So mem andaram prati module tarvata andaram we are going to stress on this, because idi cheste gaani meeku certificates ravu, and certificates are very important for students. Next. So what is DHERA? DHERA ante courageous. It is not only in Sanskrit, Telugulo koda, Ajay, even in Telugu, it is courageous. And the power of being together. Okay, next. Not all men practice violence against women. Men andaru violence cheyaru. Kani manam women, all women live with a threat of male violence every single day, all over the earth. Mana daggare kaadu, mana desamlo kaadu, anni desallo ide jarugutu undi. So next is violence against, next slide. Violence against women. It's a global human rights. Idi manava hakkula ullangana aitadi if they do a violence. So short-term and long-term physical, economic, and psychological consequences.
So prevent their full and equal participation in the society. ఇవన్నీ చాలా బాగా సునీత గారు చెప్పారు. The magnitude of this impact on society is immeasurable. And conditions created by the pandemic, that is మనకి ఇక్కడ కోవిడ్ పాండమిక్ వచ్చింది, లాక్డౌన్స్ వచ్చినాయి, వేర్ మనం బయటికి వెళ్ళలేకుండా ఇంట్లోనే ఉండి స్ట్రెస్, ఎకనామిక్ జాబ్స్ పోయి దీని అన్నిటి వల్ల ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది ఇది. సో నెక్స్ట్, so are we aware of or have you seen any women being beaten, threatened, scolded at home, school or neighborhood? Andaram choose untam. So do you think it's right? What is such a behavior called? Is there any word to describe it? Danni emanna antara, itla kottatamu tittatamu danni em antaru? This is called violence against women. Participants can respond in chat. Yeah, they can. So దీన్ని violence against women అంటాం. Next slide. So violence against women is the most shameful human rights violation. So ఇది మనం అందరము సిగ్గుపడాల్సిన విషయం అన్నమాట. It is most widespread. ఇంత సిగ్గుపడాల్సిన విషయం అయినా సరే it's very widespread in the communities and it knows no boundaries of geography, culture or wealth. మనం ఏ ప్రదేశంలో అయినా జరుగుతుంది, ఎంత ఎకనామిక్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ది వెల్త్ ఉన్నోళ్ళు లేనోళ్ళు అందరి దగ్గర జరుగుతుంది ఇది. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ దెర్ ఇస్ నో రియల్ ప్రోగ్రెస్ టువర్డ్స్ ఈక్వాలిటీ, డెవలప్మెంట్, పీస్. సో మన దేశము ముందుకు పోవాలంటే ఇది జరగకుండా మనం ఆపాలి. అండ్ వావ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఫోర్సింగ్ అ ఉమెన్ టు లివ్ ఇన్ ఫియర్. భయంతో జీవించటము అనేది అది మెంటల్ కావచ్చు, సెక్షువల్ కావచ్చు, లేకపోతే ఫిజికల్ కావచ్చు. నెక్స్ట్, సో ఇది యాక్చువల్లీ ద రూట్స్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ఎట్లా వస్తాయి, అది ఎట్లా మొదలవుతుంది? సో ఇది మోస్ట్లీ టాక్సిక్ మాస్కులానిటీ. ఆమె సునీత గారు చెప్పారు, నేను మగవాడిని, నేను ఇది అనే ఆ యాటిట్యూడ్ ఉండే దాని వలన వస్తుంది. జెండర్ బయాస్ ఒకటి వస్తుంది, జెండర్ బయాస్ వలన ఉంటది. మళ్ళా పేట్రియార్కల్ సొసైటీ, ఆమె చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు పేట్రియార్కల్ సొసైటీ అంటే ఏంటో. అండ్ జెండర్ స్టీరియోటైప్, ఐఎమ్ ఎ బాయ్, ఐఎమ్ ఎ గర్ల్, ఇట్లాంటి హద్దులు ఉండేదాన్ని జెండర్ స్టీరియోటైప్ అంటారు. సో జెండర్ బయాస్ ఏంటంటే ప్రిఫరెన్సెస్ ఫర్ ద మేల్స్, గర్ల్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి బర్డెన్స్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ మే బి. అది వాళ్ళని చదివించటం దండగా వేరే ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది, లేకపోతే పెళ్లి చేయాలి, కట్నం ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ అవ్వచ్చు. దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బర్డెన్స్. And feticide and infanticide, very unfortunate, this is being happened here. And neglecting the health issues of women in the house. Next. So patriarchy ante a system of society or government in which men hold the power and women are largely excluded from it. Mana society lo anta ide jarugutundi and decision making anta magavalle chestaru family lo. Next. సో జెండర్ స్టీరియోటైప్ అంటే ఇందాకంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం, బాయ్స్ అంటే ఇట్లనే ఉండాలి, గర్ల్స్ అంటే ఇట్లనే ఉండాలి, ఇట్లా ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకుండా ఉంటే మన సొసైటీ బెటర్ గా అవుతుంది. నెక్స్ట్, సో సెక్సిజం, సో ప్రెజుడిస్, స్టీరియోటైపింగ్, డిస్క్రిమినేషన్ అగేన్స్ట్ విమెన్ బేస్డ్ ఆన్ సెక్స్ ఆర్ జెండర్, అది కూడా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సునీత గారు. అండ్ మీరు ఏమన్నా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. నెక్స్ట్ లైక్, సో టాక్సిక్ మాస్కులానిటీ. సో మెన్ అందరూ ఐఎమ్ అ మ్యాన్, ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రై, ఐ కెన్ కంట్రోల్, ఐఎమ్ ద బాస్, ఐఎమ్ ద సర్వైవర్ అనుకోవడం వలన కూడా అవ్వచ్చు. సో దీని వలన కూడా వావ్ జరుగుతూ ఉంటది. నెక్స్ట్, so why doctors for women want to talk about wow? సో విమెన్ ని చూసే డాక్టర్లు, మేము లేడీ డాక్టర్స్ అనటం లేదు, సునీత గారు చెప్పినట్లు విమెన్ ని చూసే డాక్టర్స్ అంటున్నాం. అది గైనకాలజిస్ట్ అవ్వచ్చు, ఇంకెవరినన్నా అవ్వచ్చు. ఆర్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, వాళ్ళు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళకి క్లోజ్ గా అన్ని చెప్పే అవసరం ఉంటది. సో దాంట్లో చెప్తారు. ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడప్పుడు వైలెన్స్ వల్ల రూటెడ్ ఉంటాయి అన్నమాట. వాళ్ళకి దెబ్బలు తగిలి మేము కూడా నోటీస్ చేస్తాం అప్పుడప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నట్లు. ఆర్ సీరియస్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్సో, ప్రీమెచ్యూరిటీ కానీ, బ్లీడింగ్ కానీ, ఇవన్నీ ఏదన్నా సరే మేబీ బికాస్ ఆఫ్ వైలెన్స్. నెక్స్ట్ స్లైడ్.
సో వై ధీరా? ధీరా అని ఎందుకు మొదలు పెట్టారు? నెక్స్ట్. సో ఈ క్యాంపెయిన్ శాంతకుమారి గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు, 2016 లో ఇది స్టార్ట్ చేశారు ఇన్ హైదరాబాద్. ఇది మళ్ళా ఫీగో కాన్ఫరెన్స్ లో కూడా మళ్ళా మొదలు పెట్టారు ఇది. సో ఆల్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ ఈ ధీరా క్యాంపెయిన్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ నో టు వావ్. సో ఆల్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ టు సెన్సిటైజ్, ఓరియంట్, ట్రైన్ 36,000 obstetricians and gynecologists. మా మెంబర్స్ అందరూ ఆల్మోస్ట్ 40,000 దాకా ఉన్నారు. ప్లస్ 500,000 బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఫ్రమ్ 9th to 12th grade అండ్ 15,000 టీచర్స్. వీళ్ళందరినీ సెన్సిటైజ్ చేస్తే, యాజ్ మిస్ సునీత హ్యాస్ సెడ్, స్టూడెంట్స్ ని సెన్సిటైజ్ చేస్తే వాళ్ళు టీచర్స్ మళ్ళా పేరెంట్స్ కి సెన్సిటైజ్ చేస్తారు. దట్ విల్ గో ఇన్ టు ద సొసైటీ అండ్ ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్. అది మా మోటో అది. దీస్ ఆర్ ఆల్ వేరియస్ క్యాంపెయిన్స్ విచ్ వి డిడ్ నేషనల్లీ అండ్ ఇంటర్నేషనల్లీ. నెక్స్ట్. సో మనం ఒక్కళ్ళము చెప్పే బదులు మల్టిపుల్ వాయిసెస్ ఉంటే టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ బెనిఫిషియల్ అండ్ ఇట్ విల్ బి హర్డ్. సో దట్ ఈస్ వై అందరూ ట్వీట్ చేయండి. సో సేయింగ్ నో టు వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ విమెన్. సో ఆల్ ఆఫ్ us together, if we tweet, then it will make an impact on the society. Next. So registration and pre-test is very important. మళ్ళా చెప్తున్నాం మేము. Okay. So Dheera means. So thank you everyone. Yeah. Thank you, Vindhya, for walking us through all of this. Can I request Vindhya to take over from here and lead the rest of this session? I will be taking your leave now. It's almost 1 a.m. here. And thank you very much for a patient hearing for everything that we have done. And I really, really look forward to this partnership. Thank you once again, Dr. Shirisha, for having us over here. All the very best, each one of you, for this program and continuity of this program. And we will keep in touch with each other very soon once again. Thank you. Thank you, Ajay. I now request Dr. Jamuna Devi to continue the session. Next module. Yeah. Thank you so much, Vindhya. Please allow me to share my screen. Yes, you can see the screen? No. Harini, please, మీరు allow చేయండి నాకు. You are already the co-host, ma'am. You can do it actually. 1 second now. So, Vindhya garu, actually, ee roju memu, I feel that I'm honored that I'm going to talk to the teachers who are teaching, and we are going to share our knowledge with them. And thank you all the teachers and the counselors for being with us. And ee 2.5 hour program 40 minutes loki censor cheyalsi ochindi. అంటే ఎంత అంటే 8 నుంచి U వరకు కట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. సో 1 second ma'am. మీరు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పవద్దు. ఏమైనా ప్రోగ్రామ్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే, ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే, వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నప్పుడు మీరు చెప్పాలని అనుకుంటే తప్పకుండా దాంట్లో చాట్ లో పెట్టండి. నో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్స్ పెట్టినారంటే, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టారంటే మళ్ళీ చాట్ ఆఫ్ చేస్తారు. ప్లీజ్ కోఆపరేట్. Yes, ma'am. Go ahead, please. Yeah. Thank you, Sirisha, for giving us this opportunity, and I thank Devasena and the whole team for giving this opportunity. So, ee roju ippudu varaku Vindhya garu chepparu what is VAV ani, but ippudu nenu what are the types of VAV ani cheppabothunnanu. And because memu idi cut short chesam kabatti దీంట్లో నేను చాలా మట్టుకు ఏవేవి చట్టాలు ఉన్నవి అవి ఉన్నాయి, వాటికి పెద్దగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదేమో. బట్ ఈ వేదనలు ఏమేమి ఉన్నాయో వాటి గురించి పిల్లలకి ముఖ్యంగా అవగాహన ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ వైలెన్సెస్ అనేటివి 3 టైప్స్ గా ఉంటాయి: ఫిజికల్, సైకలాజికల్ అండ్ కాంబినేషన్. సో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ మీ అందరికీ తెలిసిందే, నేను రిపీట్ చేయను. అండ్ ఫిజికల్ వైలెన్స్ లో నౌ వీ హ్యావ్ టేకన్ ఇది యాసిడ్ అటాక్స్.
ఇది మీరు అందరూ వినే ఉంటారు. ఇక్కడ మేము మామూలుగా ఏం చేస్తామంటే పిల్లలతోటి ఈ పిక్చర్ గురించి అడుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. చపక్ మూవీ గురించి లక్ష్మీ అగర్వాల్ గారు ఎలా ఫైట్ చేశారు, ఆవిడ అంత వేదన భరించినా కానీ ఊరికే కూర్చోకుండా షీ డిడ్ంట్ స్టాప్, షీ స్పోక్ అండ్ షీ కేమ్ అండ్ ఫాట్. అందువల్లనే ఇప్పుడు ఈ యాసిడ్ సేల్ ఆగిపోయింది, దానికి పెద్ద రెస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చాయి. సో ఆవిడ వల్లనే ఇవన్నీ వచ్చాయి. అండ్ దీనికి ఒక చట్టం అంటూ కూడా ఏర్పడింది. ఈ చట్టంలో ఎలా అటాక్ జరిగితే ఏం చేయాలి, ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలి, ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలి, దానికి ఫైన్ ఏంటి, దానికి చార్జెస్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. తర్వాత ఇవాళ రేపు మనం వింటూ ఉంటాం ఈ ఆనర్ కిల్లింగ్ అని. సో ఈ ఆనర్ కిల్లింగ్ వల్ల చాలా మటుకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ మేము పిల్లలతోటి ఏమంటామంటే ఇది కొన్ని సినిమాలలో చూపిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత అదే కాకుండా ఈవెన్ ప్రింట్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కూడా రోజు ఏవో ఒక వార్తలు వస్తూనే ఉంటాయి. సో వాళ్ళవి ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి మనం, ఏంటంటే ఇది కరెక్టా కాదా. సో వాళ్ళు చాలా బాగా, మీరు కూడా ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి whether this honor killing is the right thing or is it a big crime. Now femicide already told, అది ఇది జెండర్ బేస్డ్ క్రైమ్. సో ఇక్కడ కూడా మేము పిల్లల్ని ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి, అంటే వాళ్ళతో ఇంటరాక్షన్ ఉండడానికి అండ్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకోవడానికి అడుగుతూ ఉంటాం. సో ఇది జెండర్ బేస్డ్ క్రైమ్, ఆడపిల్లల్ని ఇన్ఫెంటిసైడ్ గా మర్డర్ చేయడము, అబార్షన్స్ చేయడము, ఇజ్ ఇట్ అ రైట్ థింగ్. ఆర్ ఒక్కొక్కసారి మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళని అడుగుతుంటాం, మీరు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత మీ అభిప్రాయం ఏంటి, మీకు ఇట్లా ఆడపిల్లలే మగపిల్లలే కావాలి, ఆడపిల్లలు వద్దు, అలా ఏంటి ప్రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయా లేదా అని వాళ్ళు చక్కగా జవాబు చెప్తూ ఉంటారు. అండ్ సెక్షువల్ అసాల్ట్, ఇది దీని గురించి కొంచెం మనం ఎక్కువగా చెప్పాలి పిల్లలకి. అండ్ ఇది కూడా పనిషబుల్ అని అదొకటి స్ట్రెస్ చేయాలి. అండ్ దానివల్ల ఈ సెక్షువల్ అసాల్ట్ వల్ల వాళ్ళు ఎవరైతే విక్టిమ్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఎంత మెంటల్ ట్రామా అవుతుందో అది మనం కొంచెం, ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఒకవేళ ఇలాంటి ఏదైనా జరుగుతున్నప్పుడు చూసారనుకోండి, దాన్ని ఎలా ఆపాలి, లేకపోతే వాళ్ళు ఆపలేకపోతే వాళ్ళు ఎవరితో హెల్ప్ తీసుకోవాలి. మేము హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ కూడా షేర్ చేస్తాము. సో వాళ్ళకి ఆ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ చెప్తూ ఉండాలి, ఈ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ కి చేసి హెల్ప్ తీసుకోవాలి. అండ్ నిర్భయ యాక్ట్ గురించి మనకు అందరికీ తెలిసిందే, 2013 లో అది మొత్తం ఇది సంచలన అయ్యింది, మొత్తం నేషనల్ న్యూస్ అయ్యింది ఢిల్లీలో అయిన క్రైమ్ కి. దాని తర్వాతనే ఈ నిర్భయ యాక్ట్ అనేది అమలుపరచబడింది. అండ్ కొంచెం పాక్సో యాక్ట్ గురించి కూడా వాళ్ళకి అవగాహన చేయాలి. తర్వాత ఇప్పుడు ఒకవేళ సర్వైవర్ ఉంటే, అంటే విక్టిమ్ అయ్యి తర్వాత వాళ్ళు సర్వైవ్ అయ్యిండ్రు అనుకోండి, వాళ్ళని మనం ఎలా హెల్ప్ చేయాలి, అంటే వాళ్ళకి ఎలా మనం సహాయపడాలి, వాళ్ళకి ఏంటి షేమ్ అవ్వకూడదని, ఇవన్నీ ఈ పాయింట్స్ అన్ని వాళ్ళకి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అండ్ వాళ్ళకి మనం ఒకటి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, దట్ మేము బిలీవ్ చేస్తాం, మీకు ఏమైందో నీ తప్పు కాదు, నువ్వు ఒక్కదానివే లేవు, మీరు ఒక్కరే లేరు, మేము అందరం మీ తోడున్నాము అని అదొక సపోర్ట్ సిస్టమ్ మనం చేయాలి. దెన్ కమింగ్ టు సైకలాజికల్ వైలెన్స్, ఇది చాలా సైలెంట్ గా అయ్యే వైలెన్స్. అండ్ మోస్ట్లీ ఇది ఫైనాన్షియల్ మ్యానిపులేషన్స్ అవుతుంటాయి. అండ్ మేము ఈ మాడ్యూల్స్ లో ఏంటంటే చాలా మటుకు కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయి, అంటే ఒక కల్పితమైన స్టోరీ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ స్టోరీ చెప్పి ఒపీనియన్ అడుగుతూ ఉంటాం అనమాట. ఇది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రాజ్ మానిటర్స్ వాళ్ళ వైఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంతా తనే చూస్తూ ఉంటాడు. అండ్ ఆయన అసలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని మాట్లాడనివ్వకుండా తనని యూనో ఒక్కదాన్నే ఏ ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వకుండా తను చాలా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో పిల్లల్ని అప్పుడు అడుగుతాం, ఇది కరెక్టా, నీ ఉద్దేశం ఏంటి, సరే ఇది కరెక్ట్ కాదు అని అంటే మరి ఆ వైఫ్ ఏం చెయ్యాలి అని మీరు కూడా ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ లో దీని గురించి మీ అభిప్రాయం రాయవచ్చు. తర్వాత ఇమోషనల్ అబ్యూస్, ఇది చాలా ఉంటుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ మన ఫ్యామిలీస్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ లో కాకుండా ఈవెన్ స్కూల్స్ లలో కూడా ఉంటుంది.
అండ్ ఈ సైన్స్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ అబ్యూస్ ఇవన్నీ హౌ దే షుడ్ రికగ్నైజ్, అంటే ఓవర్ రియాక్టింగ్ ఫర్ స్మాల్ థింగ్స్ లేకపోతే మేకింగ్ యూ ఫీల్ గిల్టీయా అండ్ అనవసరంగా బ్లేమ్ చేయడము, లేకపోతే మనము జెలస్ ఫీల్ అవ్వడము, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ అబ్యూస్. అండ్ ఇక్కడ కూడా వీ హ్యావ్ అ కేస్ స్టడీ. ఈ కేస్ స్టడీలో కూడా అగైన్ ఇట్ ఈస్ చాలా క్లియర్ గా చెప్పాము హస్బెండ్ ఎలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు, వైఫ్ కొంచెం ఐ మీన్ వెన్ షీఈస్ ఎర్నింగ్ మోర్ దెన్ హిమ్. అండ్ అదే కాకుండా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా అతన్ని చెప్తూ ఉంటారు, ఓకే మీ భార్య నీ కన్నా ఎక్కువ సంపాదిస్తుంది అని. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో అతను తాగడము, తన్నడము అన్ని చేయడం మొదలు పెడతాడు. సో ఈ సిచ్యువేషన్ ని పిల్లలకి చెప్పి మీరు దీని గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి, అది కరెక్టా కాదు అవుతే ఇప్పుడు ఆ శ్రేయాకి మనం ఏం ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి, ఏం హెల్ప్ చేయొచ్చు అని అడిగితే వాళ్ళు చాలా బాగా ఇంటరాక్టర్ అవుతారండి. ఇప్పుడు మేము చాలా స్కూల్స్ చేసాము అండ్ పిల్లలు దే ఆర్ సో యాక్టివ్ అండ్ దే కమ్ అవుట్ విత్ సచ్ నైస్ ఆన్సర్స్. దెన్ బులింగ్ అండ్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు స్కూల్స్ లలో ఇది చాలా కామన్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది, వర్బల్ ఆర్ ఫిజికల్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ అయ్యాక ఈ పిల్లలకి ఫోన్లు ల్యాప్టాప్లు వచ్చిన తర్వాత ఈవెన్ సైబర్ బుల్లింగ్ అండ్ ర్యాగింగ్ చాలా నంబర్ ఎక్కువైపోయి ఇట్ హాస్ బికమ్ అ బిగ్ మెనేస్. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ అనదర్ కేస్ స్టడీ where there is an harassment by the senior to another junior, and how she has to take care of herself and how as friends you can help అని అడిగితే వాళ్ళు దానికి వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఇస్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా చాట్ బాక్స్ లో మీ ఒపీనియన్ ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. అండ్ సైబర్ బుల్లింగ్ నేను అది ఇందాకే చెప్పాను, ఈ సైబర్ బుల్లింగ్ చాలా ఇట్ హాస్ బికమ్ సో మెగ్నానిమస్. అంటే ఈ టెక్నాలజీ అండ్ ఈజీ ఫోన్, ఈజీ ల్యాప్టాప్ వీళ్ళకి వచ్చేసరికి వాళ్ళు దీన్ని సోషల్ మీడియాలో యూజ్ చేసుకోవడము. తర్వాత అండ్ మీరందరూ ఆశ్చర్యపోవచ్చు, ఈ 2 girls are 2 times victims of this cyber bullying. అంటే ఊరికేనే వాళ్ళు పడిపోతారు అనమాట. ఐ మీన్ దే డోంట్ నో ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్. ఒక ఫేస్ మంచి ప్రొఫైల్ ఉందనుకోండి, ఎవరైనా బాగా మాట్లాడారు అనుకోండి, ఫ్రెండ్లీ మాట్లాడారు అనుకోండి, వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీ అయిపోతారు అండ్ దే గెట్ ఇన్ టు ది ట్రబుల్. సో ఇవి కొన్ని వేరియస్ వేస్ ఆఫ్ బులింగ్. సో ఇవి మనం కొంచెం చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మీరు కావాలంటే మీకు ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తొస్తే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా చెప్తే వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది. దెన్ ఇది దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ సెక్షన్స్. ఎలా మనము ఒకవేళ ఎవరైనా మనని సైబర్ బుల్లింగ్ చేస్తే హౌ టు బ్లాక్ అండ్ రిపోర్ట్ అండ్ ఫైల్ అ కంప్లైంట్. సో దీస్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్. దెన్ స్టాకింగ్, somebody is following means also is punishable. ఇది చెప్పాలి మనం. అంటే ఊరికేనే ఎవరు ఏమి మనకి ప్రొటెక్షన్ లేదేమో అనుకోకూడదు వాళ్ళ పిల్లలు. సో ఈవెన్ ఎవరైనా ఫాలో అవుతూ ఉంటే కాన్స్టెంట్ గా దే హ్యావ్ టు టెల్ టు దర్ నియరెస్ట్ పీపుల్ ఆర్ హూమ్ దే ట్రస్ట్, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్, టీచర్ ఆర్ పేరెంట్. సో ఇక్కడ కూడా ఒక కేస్ స్టడీ ఉంది. ఈ కేస్ స్టడీ చెప్పి వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకోవచ్చు. దెన్ వాయరిజం. ఈ వాయరిజం అంటే వాళ్ళకు ఎవరికి తెలియకుండా వాళ్ళ పిక్చర్స్ తీయడము, తర్వాత చాటుగా ఉండి పిక్చర్స్ తీసి మళ్ళీ వాళ్ళని మెయిల్ చేయడము. అండ్ దీంట్లో మేము ఏం చేస్తామంటే ఒక పిక్చర్ వచ్చింది కదా దృశ్యం అని, సో దాని గురించి వాళ్ళని అడుగుతాం. సో వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేస్తాం, మీకు ఏమైనా పిక్చర్ గుర్తొచ్చిందా ఈ వైలెన్స్ గురించి. దెన్ వాళ్ళు బాగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మాకు చెప్తారు. సో అక్కడ మేము వాట్ వి టెల్ దెమ్ ఈస్, ఆ తప్పు ఆ అబ్బాయి చేసినందుకు ద హోల్ అమ్మాయే కాకుండా ద హోల్ ఫ్యామిలీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్. దే హ్యావ్ బీన్ సఫరింగ్. సో ఇది వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెస్ అపాన్. దెన్ ఈవ్ టీజింగ్, అండ్ ఇది చాలా చాలా కామన్. అండ్ రిమార్క్స్, అన్వాంటెడ్ రిమార్క్స్ చేయడము, లేకపోతే ఊరికే ముట్టుకోవడము, ఇన్సల్ట్ చేయడము, అది పబ్లిక్ ప్లేస్ లో ఈవ్ టీజింగ్, ఇది కూడా పనిషబుల్ అండర్ దీస్ సెక్షన్స్ అని మనం ఇది చెప్పాలి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మన పిల్లలకి ఇవన్నీ ఈ వైలెన్సెస్ అయినప్పుడు వాళ్ళు చూసినా కానీ, వాళ్ళు దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినా కానీ దే షుడ్ స్పీక్.
వాళ్ళు మాట్లాడాలి, ధైర్యంగా ఎవరికైనా పోయి చెప్పాలి. This we have to insist. They should not keep quiet. They have to speak that so and so person is causing violence, either teasing or bullying or whatever it is, harassment, whatever it is. They have to share with their nearest person, teacher or a family friend or a sibling, whoever they have trust. Then criminal intimidation ante వాళ్ళని బెదిరించడం, చంపేస్తానని, కొడతానని, లేకపోతే నీది డిస్ట్రాయ్ చేస్తానని ప్రాపర్టీ అలా. సో దీనికి కూడా సెక్షన్ ఉంది, దానికి కూడా మనకి కాపాడుకోవడానికి ఉంది. దెన్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్, ఈ హెరాస్మెంట్ గురించి కొంచెం చెప్పాలి. అండ్ వాట్ ఆర్ దీస్, ఊరికే ఇట్లా ముట్టుకోవడం, అది ప్రేమతో ముట్టుకోవడమా లేకపోతే ఇంకొక లైంగికంగా ముట్టుకోవడమా, ఇది వాళ్ళకి చెప్పాలి మనము. అండ్ వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఎవరు ఇట్లా హెరాస్ చేస్తున్నారో. ఒక్కొక్కసారి పిల్లలకి తెలియదు. సో దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ ది వేరియస్ వేస్ వేర్ ది సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ హ్యాపెన్స్. అండ్ ఇక్కడ మాకు వీ హ్యావ్ ఎ కేస్ స్టడీ, అండ్ ఈ కేస్ స్టడీ వీ హ్యావ్ టు షేర్ విత్ దెమ్ అండ్ టేక్ దేర్ ఒపీనియన్. దెన్ ఇవన్నీ మనం సైకలాజికల్ అండ్ ఫిజికల్ వైలెన్స్ తర్వాత కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్. అండ్ ఇది ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ మ్యారీడ్ కపుల్ లోనే కాదు, ఇది ఎవరితోటైనా అవ్వచ్చు. అండ్ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇది మనకు బాగా దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళను, ఎవరినైతే మనము బాగా నమ్ముతామో వాళ్ళ ద్వారా ఈ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ హెరాస్మెంట్స్ కూడా మనకి ఈ విధంగా ఇవన్నీ వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. పిల్లల్ని అడ్డు పెట్టుకోవడమో, లేకపోతే నువ్వు బాగా వంట చేయడం లేదు అనడమో, లేకపోతే నువ్వు మీ తల్లి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకూడదని, లేకపోతే నువ్వు ఇప్పుడు ఏమైనా చేస్తే నేను వెళ్ళిపోతానని అలా బెదిరించడము, ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ టు గెట్ దట్ పవర్ అండ్ కంట్రోల్. సో ఇవన్నీ దే యూజ్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద సైకిల్ ఆఫ్ అబ్యూస్. అండ్ తిట్టుకోవడము, కొట్టుకోవడము, మళ్ళీ తర్వాత సారీ చెప్పుకోవడము, మళ్ళీ కొన్నాళ్ళైన తర్వాత మళ్ళీ అదే విధంగా ఇదే సైకిల్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉంటారో వాళ్ళకి తెలియడానికి కొంచెం టైం పడుతూ ఉంటుంది. అది మామూలుగా రోజుగా జరిగేది కదా అని వదిలేస్తే ఇలాగే తయారవుతారు. సో వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ దట్ నో, ఎక్కడో అక్కడ వీ హ్యావ్ టు రేజ్ యువర్ వాయిస్. And you have to say, now it's enough, and we have to see how we can stop. So domestic violence, the act kuda ochindi, and it grants immediate protection. And this is one of the beneficial thing, and it punishes. So we all, manam andaram kalise ee VAW ane violence against women ane padaniki oka ముగింపు తేవచ్చు. కాకపోతే అందరం కలిసి ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలి. సో అందరం కలిసి ముందు అడుగు వేస్తేనే దీనికి ఒక ఎండ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో రిజిస్ట్రేషన్, ప్రీ టెస్ట్, పోస్ట్ టెస్ట్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ రెస్పాన్సెస్ విల్ గివ్ అస్ more energy for us to do more schools. And thank you all of you for listening to me. చెప్తున్నట్లుగా ఇది బాయ్స్ కి కూడా ఉంటుంది. లాస్ట్ కి అంటే మీరు హాఫ్ అన్ అవర్ లో గర్ల్స్ తో మాట్లాడిన తర్వాత ఓవరాల్ గా బాయ్స్ కి కూడా మీరు సెన్సిటైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. యా, ఓవర్ టు No, I'm talking about GCEC. First half an hour, whatever are the vulnerable issues they are stalking or something they are facing, they will inform the culture friendly teacher. And after that, whatever is the session, orientation or awareness session, that will happen to the whole school. Okay, na? Then in first slide, so Dr. Kiranmai ma'am, so can you conclude as early as possible? Yeah, we have Sirisha, we have 2 presentations, but very short. We'll try to finish it quickly because as we have been telling, this is a 2-hour module, but we are just orienting. Yeah, so this 2-hour module, it can be covered again in the month of December, just before your DIRA session. Yes, please. So I'll try to be quick, but I don't want to rush up the slides. Still, I'll try my best.
సో ఇందాక వింధ్య మేడం ఏమో ధీరా అంటే ఏంటి, వా అంటే ఏంటి అని చెప్పారు. తర్వాత డాక్టర్ జమున ఏమో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి, దానికి ఏ సెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎలా మనం వాళ్ళని సెన్సిటైజ్ చేయాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ అవి చెప్పారు. సరే ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత మేనేజ్మెంట్ అనేది దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలని తెలుసుకోకపోతే మాత్రం మొత్తం మన ప్రయత్నం అంతా వృధా అవ్వచ్చు. సో ఈ స్లైడ్స్ లో మనం మళ్ళీ బేసిక్ గా ప్రాక్టికల్ టిప్స్, స్ట్రాటజీస్ అన్నీ చెప్పగలమని నేను అనను. బట్ ఎలా మనం ఎదుర్కోవచ్చు, ఎలా మనం పిల్లలకి చెప్పొచ్చు, మనం ఎలా మారొచ్చు, ఎలా హెల్ప్ చేయొచ్చు. సో యాజ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఈ వా అనేది ఒక పెద్ద వృక్షం. దీని రూట్స్ ఆర్ డీప్. సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్, జెండర్ బయాస్, సునీత మేడం కూడా చెప్పారు మనకి. ఇవన్నీ దే కాంట్రిబ్యూట్ టు వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్. సో మనం ఇక్కడ ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో మెయిన్ గా ఎందుకు ఇది చెప్పాలి అంటే, ఇది ఒక మైండ్ సెట్. ఇది చిన్నప్పటి నుంచి నర్చర్ అవుతుంది. ఒక చైల్డ్ వైలెన్స్ తో ఉన్న వాతావరణంలో పెరిగితే ఎయిదర్ దట్ చైల్డ్ బిలీవ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే టు పర్పెట్రేట్ వైలెన్స్ అనేది నార్మల్ అనే దీంట్లోకి వెళ్ళొచ్చు, లేదా ఒక గర్ల్ చైల్డ్ దీని వైలెన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడం అనేది నార్మల్. బోత్ పర్పెట్రేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టాలరేటింగ్ ఇట్ మే బి టేకెన్ యాజ్ నార్మల్. సో ఈ మైండ్ సెట్ అనేది మనం చిన్నప్పటి నుంచి మార్చాలి. అందుకనే మనం స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ తో ముందుకు వచ్చాం. సో మెయిన్ గా మనము చేయాల్సిన విషయాలు, చెప్పాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే, లిసన్, బిలీవ్, సపోర్ట్. ఈ 3 చెప్తుంటాం పదే పదే మా ప్రెజెంటేషన్స్ లో. విక్టిమ్ స్టోరీని వినండి, నమ్మండి, ఆ తర్వాత సపోర్ట్ చేయండి, తర్వాత బ్లేమ్ చేయొద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. ఒకవేళ వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేయడము ఇష్టమైతే ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో అడిగి హైయర్ అథారిటీకి, ట్రస్టెడ్ అడల్ట్ అనేది మీకు ఉంటుంది కాబట్టి రిపోర్ట్ చేయడం అనేది ముఖ్యమైన విషయము. ఒకవేళ ఏమీ చేయలేకపోయినా కూడా ఆ సర్వైవర్ ఆర్ విక్టిమ్ తో మనం కాంటాక్ట్ లోనే ఉండాలి, కట్ ఆఫ్ చేసుకోకూడదు. వాళ్ళ డెసిషన్ ఏదైనా రెస్పెక్ట్ చేయాలి. ఆ కాన్వర్సేషన్, ఆ సంభాషణ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళతో మనము నడుపుతూనే ఉండాలి. అండ్ ఒక అవకాశం కోసం ఎదురు చూడాలి, హెల్ప్ చేసే అవకాశం కోసం. తర్వాత ఒకవేళ ఆ చైల్డ్ ఆర్ స్టూడెంట్ ఈ అబ్యూజ్ ని ఎదుర్కొంటున్నట్టయితే, ఈ అబ్యూజ్ అంటే ఏంటి అనేది వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా మనం ఈ మాడ్యూల్ చెప్పాము. ఎలాంటి రకాల అబ్యూజ్ ఉండొచ్చు, ఈ టీజింగ్ అనేది అబ్యూజ్, విసిల్ చేయడం అబ్యూజ్, లేదా టచ్ చేయడం, ఇవన్నీ అది గుర్తించిన తర్వాత దానికి దూరంగా జరగడము, ఆ పరిస్థితుల్లోంచి తప్పించుకోవడము, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ చేయడము, ఆ తర్వాత ఎలా మనము ఆ అబ్యూజ్ జరుగుతున్న దాన్ని వీలైతే సేఫ్ గా ఉంటే రికార్డ్ చేయడము, ఫోటోగ్రాఫ్ చేయడం అనేది కూడా, ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేయడం అనే దాని గురించి కూడా చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత సేఫ్టీ కిట్ అంటే ఎలా మనం తప్పించుకోవాలి, ఇది మనం పిల్లల్ని అడుగుతూ ఉంటాం. మేము చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సమాధానాలు చెప్తూ ఉంటారు. పెప్పర్ స్ప్రే అని, ఫోన్ ఉండాలి మనకి, GPS ఉండాలి, ఆ తర్వాత ఒక పేర్ ఆఫ్ క్లోత్స్ ఉండాలి, రకరకాల ఆన్సర్స్. బట్ దట్ మోటివేట్స్ దెమ్ టు థింక్. ఆ తర్వాత ట్రస్టెడ్ అడల్ట్ కి తప్పకుండా మనం తెలియజేయాలి అనే విషయం కూడా చెప్పాలి. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ అగైన్ సైలెన్స్ కరెక్ట్ కాదు, స్పీక్ అవుట్. ఆ తర్వాత వినేవాళ్ళు అంటే మనము ఎల్డర్స్, టీచర్స్ కావచ్చు, మనము ఒక అనదర్ జనరేషన్ ఆఫ్ సర్వైవర్స్ ని లెట్ డౌన్ చేయకూడదు. మనం వినాలి, సపోర్ట్ చేయాలి, బ్లేమ్ చేయకూడదు. అప్పుడే వాయిస్ అనేది రైజ్ అవుతుంది, అప్పుడే ఈ సైలెన్స్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. సో ఎందుకు ఈ బ్లేమింగ్ రకరకాలుగా మనం కూడా చాలా సార్లు ఇది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నావు, ఎలాంటి బట్టలు వేసుకున్నావు, ఏ టైంలో వెళ్ళావు, ఒక్కదానివే ఎందుకు వెళ్ళావు, నువ్వు అలా చేసి ఉండాల్సింది కాదేమో, ఇవన్నీ కూడా బ్లేమింగ్ బిహేవియర్ విచ్ షుడ్ నెవర్ బి డన్ బై అస్ మెయిన్లీ, బికాస్ వీఆర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ గోయింగ్ టు మోడల్ దిస్ బిహేవియర్. ఆ తర్వాత సేఫ్టీ టెక్నాలజీ, బికాస్ దిస్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్. బహుశా షీ టీమ్స్ వాళ్ళందరితో కూడా మీకు ఆల్రెడీ సెషన్స్ అయ్యి ఉన్నాయి, సైబర్ సేఫ్టీ అండ్ షీ టీమ్స్ తో. సో అప్లికేషన్స్ అనేవి ఏవి ఉన్నాయి వాళ్ళే చెప్తారు ఆన్సర్, పిల్లలు మీరు అడిగితే. సో షీ టీమ్స్ యాప్స్, వాటిని ఎలా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, పిక్చర్స్ తీసి, మన దగ్గర ఏమీ లేదనుకోండి, ఫోన్ మాత్రమే ఉంది, వాట్సాప్ ఉంది అన్నప్పుడు, సేఫ్ లేనప్పుడు ఆ పిక్చర్స్ తీసి ఎలా షేర్ చేయాలి, ఇవన్నీ. దిస్ ఈజ్ లైక్ టెక్నాలజీని ఎలా మనము సేఫ్టీ కోసం, అంటే టెక్నాలజీ డబుల్ ఎడ్జ్డ్, దాంతో ఎంత చెడు ఉందో అంత మంచి కూడా ఉంది, మంచి ఎలా వాడుకోవాలనే విషయం కూడా మనం చెప్పొచ్చు. తర్వాత ఇది ఒక్క సిగ్నల్ మనము వాళ్ళ పిల్లలకి చూపించి మళ్ళీ వాళ్ళతో డెమాన్స్ట్రేట్ చేయిస్తాము. దిస్ ఈస్ ద డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్ ఆర్ హెల్ప్ సైన్. Track and tuck the thumb and tuck your thumb and trap the thumb with the remaining fingers. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద యూనివర్సల్ డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్ అని చెప్తాం మనం పిల్లలకి. ఇది చూస్తే ఆ పర్సన్ డేంజర్ లో ఉన్నట్టు. అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి చెప్పడానికి కానీ చేయడానికి కానీ లేక, ఎలాంటి గత్యంతరం లేక ఈ సిగ్నల్ వాడుతున్నారు. సో అలా చూసినప్పుడు మనము డేంజర్ లో ఉన్నారని పోలీస్ చెప్పడము, అడల్ట్స్ కి చెప్పడము, హెల్ప్ లైన్స్ వాడుకోవడము, లేదా మనము డేంజర్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ డిస్ట్రెస్ సిగ్నల్ ని వాడడము,
So that is one very useful and interesting and important thing for the children. So finally, we share these helpline numbers. వీళ్ళని స్క్రీన్ షాట్స్ కానీ ఫొటోస్ కానీ తీసి ప్రింట్అవుట్స్ తీసుకొని కూడా చాలా స్కూల్స్ పెట్టుకున్నారు. ఇది 1091 కానీ 181 కానీ మన షీ టీమ్స్ 100 నంబర్ కానీ. సో ఈ స్లైడ్స్ చూపిస్తాము అండ్ వి ఆస్క్ దెమ్ టు టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్. అండ్ అగైన్ రిపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ మార్నింగ్ మేడం చెప్పారు, Sirisha madam, how to, I will not go into it, but this is very important to also know all of us that incident జరిగినప్పుడు రిపోర్ట్ ఎలా చేయాలి, రికార్డ్ ఎలా చేయాలి, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి వస్తే వెళ్ళాలి, ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా వెళ్ళాలి, సో దట్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ నాట్ లాస్ట్, స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్ గా మనకి పిల్లలకి ఐడియా ఉండాలి. సో విత్ దిస్ ఐ ఎండ్ మై ప్రెజెంటేషన్ ఆన్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ and I invite Dr. Aruna Suman, a short presentation of around 5 minutes on role of bystanders, which is very important. They are asking for the distress sign once again. Could you please show it? I was rushing, but I'll show again. Yeah. I'll not talk, you just see. Face your palm to the camera or to the person you're seeking help from. Tuck your thumb. సో ఇది ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఇలా ఎవరైనా పిల్లలు అన్నారంటే పిల్లలే ఎనీబడి who is in the control of that abuser or violent person where they cannot come out, ఆ సిగ్నల్ అనేది మనము స్ట్రేంజర్స్ కి కానీ రోడ్డు మీద పోయే వాళ్ళకి కానీ మన తోటి వాళ్ళకి కానీ అది చెప్తే ఐఎమ్ ఇన్ డేంజర్ అని, హెల్ప్ మీ అని. థ్యాంక్ యూ. యా, సో ఐల్ స్టాప్ మై షేర్. So Aruna, please take Thank you, Kiran. Yes, please let me share the screen. Bharani Kumar garu, please let me share the screen. For the helplines also, we'll share the modules again, or okay, and or we are going to have the program once again in detail. Aruna, they can share the PPT for you if you can't. No, actually they have disabled me, Kiran. Bharani garu, you are made a co-host, ma'am. You can share, I guess. Yeah, I will try again. Yeah. Yes, Aruna. But not seeing the slide. 1 minute. Let me share it. Yes. Yes. Go to slideshow. Yes, Aruna. Yes. Okay. అందరికీ నమస్కారం. నా టాపిక్ ఈరోజు రోల్ ఆఫ్ యాక్టివ్ బైస్టాండర్. బైస్టాండర్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్లీ డాక్టర్ కిరణ్ మయ్యి గారు చాలా బాగా తెలుగులో రాశారు, కానీ మనకి టైం తక్కువ ఉండడం వల్ల నేను అది షేర్ చేయలేను. ప్రీ టెస్ట్ అండ్ పోస్ట్ టెస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ బైస్టాండర్ అంటే ఎవరు? సపోజ్ మనం అట్లాంటి సిట్యుయేషన్లో ఉన్నామంటే వీఆర్ ద బైస్టాండర్స్. మనం ఎక్కడికో బయట ఉన్నాము, ముగ్గురు బాయ్స్ దే ఆర్ టీజింగ్ గర్ల్, సో మనం బైస్టాండర్ అనమాట, బికాజ్ ఆ సిట్యుయేషన్లో మనం ఉన్నాం. సో వాట్ ఈజ్ అవర్ రోల్? యాక్టివ్ బైస్టాండర్ అంటే ఏంటి? ప్యాసివ్ బైస్టాండర్ అంటే ఎవరు? యాక్టివ్ బైస్టాండర్ అంటే హూ విల్ స్టాండ్ బై ద పర్సన్ హూ ఈస్ గెట్టింగ్ హెరాస్డ్, లేకపోతే ఎవరైతే గట్టిగా మాట్లాడతారో, ఎవరైతే ఆ సిట్యుయేషన్కి తగ్గట్టు యాక్ట్ చేస్తారు. ఎవరు ప్యాసివ్? సపోజ్ మనం అది చూసేసి మనకెందుకు వచ్చిన గొడవ అనుకునే వాళ్ళు, దోస్ ఆర్ ప్యాసివ్ బైస్టాండర్స్. మనం ఆల్వేస్ 5 Ds గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ఆల్వేస్ యాక్టివ్ బైస్టాండర్గా ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ ద 5 Ds? ఫస్ట్, డిస్ట్రాక్ట్, అంటే దృష్టి మరల్చగలగాలి. అప్పుడు ఆ సిట్యుయేషన్లో ఉన్నది సేఫ్టీ చూసుకొని కరెక్ట్గా స్పాంటేనియస్గా మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఎలా అవుతామో అది డిస్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నమాట. మనకు ఆ పర్సన్ ఎవరినైతే హెరాస్ చేస్తున్నారో ఆ పర్సన్ మనకి తెలిసినట్టు యాక్ట్ చేసి మనం ఆ సిట్యుయేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేలాగా చేయాలి. డిలే ఒకటి, ఎప్పుడు సరే డిలే మాత్రం ఎప్పుడు చెయ్యకూడదు, వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవాలి. అక్కడ మనం యాక్టివ్ బైస్టాండర్గా ఉండి
మన రోల్ ఏంటో కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని ఆ సిట్యుయేషన్ బట్టి మనం యాక్ట్ చేయాలి. డిలే మాత్రం చేయకూడదు. డెలికేట్, ఆల్వేస్ కాల్ ఫర్ హెల్ప్. మనం అక్కడ ఉన్నాము, మన చుట్టుపక్కల ఎవరైనా మనుషులు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళని ఎవరైనా పిలవాలి హెల్ప్ కోసం. మనమే రిస్క్ తీసుకొని యూ షుడ్ నాట్ గో ఫార్వర్డ్స్, మనం ఏదైనా చేసేయచ్చు అనుకోకూడదు. కరెక్ట్గా చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారో చూసుకొని వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోవాలి. డాక్యుమెంట్, సపోజ్ మీరు అక్కడ ఉన్నారు, ఆ సిట్యుయేషన్ని కరెక్ట్గా ఎనలైజ్ చేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ సపోజ్ టు హెల్ప్ దెమ్, ఎవరన్నా హెల్ప్ చేస్తున్నారంటే మనం రికార్డ్ చేసామనుకోండి, అది ఎవిడెన్స్ లాగా వాడుకోవచ్చు ఆల్వేస్. కానీ డెఫినెట్గా మనం రికార్డ్ చేసింది వెంటనే ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్లో పెట్టేసేయకూడదు. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్. అస్సలు పెట్టకండి. దిస్ క్యాన్ బి ఓన్లీ యూస్డ్ లైక్ ఎ ఎవిడెన్స్ అన్నమాట. సపోజ్ ఆ కన్సెంట్ ఉంది, పెడదాము, బికాస్ సంథింగ్ గుడ్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద సొసైటీ అన్నప్పుడే పెట్టగలగాలి. అండ్ ఆల్వేస్ ఆవేశంలో వచ్చేసి సడన్గా ఏదైనా చెయ్యాలి, నేను యాక్టివ్ బై స్టాండర్ అనుకొని డెఫినెట్గా మనం జంప్ చేసి ఒక డెసిషన్ తీసుకోకూడదు. మన సేఫ్టీ మనం చూసుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ ఆలోచించుకొని డెసిషన్ తీసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద గోల్డెన్ రూల్? ఫస్ట్ సపోజ్ ఈ బాయ్స్ ఆ గర్ల్ నేర్పిస్తున్నారంటే కాల్ 100 కాల్ చేయొచ్చు, లేకపోతే చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ ఇస్ 1098. ఈ రెండు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇమ్మీడియట్గా వీ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ బై కాలింగ్ దీస్ నంబర్స్. మోర్ వేస్, ఇంకా ఎక్కువ వేస్ ఏంటి? ఆర్గనైజ్ యాక్షన్స్ లైక్ రైటింగ్ స్టోరీస్, పోస్టర్స్ అండ్ నుక్కడ్ నాటక్. సో ఇది సొసైటీలో మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మీరు మంచి కథలు రాయొచ్చు, పోస్టర్స్ రాయొచ్చు, వీధి నాటకాలు వేయొచ్చు. సో దట్ మనం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఎస్, వెన్ దెర్ ఇస్ ఈవ్ టీజింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ సంథింగ్ బ్యాడ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. బై స్టాండర్గా, యాక్టివ్ బై స్టాండర్గా మనం ఏం చేయొచ్చు. అండ్ సపోజ్ మనకేమైనా ఆర్గనైజేషన్స్ తెలుసుంటే వాళ్ళకి మన ఐడియాస్ చెప్పొచ్చు. మీరు కూడా మాకు కొన్ని ఐడియాస్, యూ కెన్ గివ్ అస్ ఐడియాస్ సో దట్ మేము కూడా మాడ్యూల్లో వేసుకుంటాం. అండ్ అప్రిషియేట్ సమ్వన్ ప్రాక్టీసింగ్. సపోజ్ ఎవరైనా యాక్టివ్ బై స్టాండర్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి మనం అప్రిషియేట్ చేయగలగాలన్నమాట, మెచ్చుకోగలగాలి. సో దట్ దే విల్ టేక్ అ ప్రాపర్ డెసిషన్. కొన్నిసార్లు మనం ఒక రాంగ్ థింగ్స్ టు సే, వై డిడ్ షీ గో ఇన్ ద నైట్, రాత్రి ఎందుకు బయటకు వెళ్ళింది, అక్కడ ఎందుకు స్కూటర్ పార్క్ చేసింది, అసలు ఎందుకు 100కి కాల్ చేయకుండా వాళ్ళ సిస్టర్కి కాల్ చేసింది అని మనం ఎప్పుడైనా సరే విక్టిమ్ని మాత్రం బ్లేమ్ చేయకూడదు, సపోర్ట్ చేయాలి. కానీ యూ షుడ్ నెవర్ బ్లేమ్ హర్. రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ ప్రీ టెస్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ. Sirisha, that ends our basic 4 modules. Thank you so much. Excellent sessions, excellent presentation, and your hard work in preparing the slides and organizing, and the way you have taken us through the 4 presentation is excellent, and looks like our people wants it more. Our teachers will mange more and all, they want it more. But definitely we'll have a full session, 2-hour session in the month of December. So in the meanwhile, if you want to become DHERA volunteers, you can also one request is, though we have December session, we would like to involve as many schools as possible. In between also, you can reach us through Dr. Sirisha or through DHERA mail or me also, or any one of us. So we are ready. Our team of 100 master trainers is there in Telangana. And we have your coordinators, counselors also with us. So together, we hope to really make a difference. Thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, Sirisha Garu, for the opportunity, and congratulations. Excellent organization. It's been really great, wonderful opportunity. Thank you, all of you. So Habiba madam wants a break. So we'll break for lunch for 20 minutes and we'll get back maybe at around 1:55. Okay. Don't leave the meeting. Just keep it aside. Have your lunch. We'll be back in 20 minutes. Okay. Tomya, yes, I know, I understand. We don't have any other option. We wanted to meet you all online because we cannot come to you. మీ దగ్గరికి రాలేక మీ అందరిని ఇలా కలుస్తున్నాము. సో మన్నించేసి పెద్ద మనసుతోటి ఇట్లే కంటిన్యూ అయిపోండి. ఓకేనా? సో పక్కన పెట్టేసేయండి ఫోన్, లంచ్ చేసేయండి. మనకి లంచ్ తర్వాత చైల్డ్ మ్యారేజ్ వస్తే ఎవరికి ఎలా కంప్లైంట్ చేయాలని ఒక సెషన్ ఉంటుంది. యువ నుండి థ్యాంక్ యూ వనపర్తి సుబ్బలక్ష్మి మ్యామ్. జస్ట్ కంక్లూడింగ్ ఇట్ బికాస్ దెర్ ఆర్ మెనీ మెసేజెస్. సో అండ్ తర్వాత రమేష్ గారు నోడల్ ఆఫీసర్ యువ విల్ జాయిన్ at 2 o'clock, అండ్ సంతోష్ గారు
DCPO will join at 2 o'clock. Madhusudan Reddy sir, మన SRG Madhusudan Reddy sir life skills మీద చెప్తారు. టైం ఉంటే మాత్రమే నేను కౌన్సిలింగ్ గురించి చెప్తాను. డోంట్ వరీ, we will close it on time, but please join back on time. Okay. సో నేను ఈ మీటింగ్ ఓపెనే పెడతాను. ఈ లోపల మేము చేసుకునే ఏర్పాట్లు మేము చేసుకుంటూ ఉంటాము. మీరు భోజనం చేసి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. ఎస్, టీసాట్ కాదు కానీ నేను యూట్యూబ్ లింక్ ఇస్తాను. KGBB తెలంగాణ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ లైవ్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది. తర్వాత కూడా అది అక్కడే ఉంటుంది, మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు. బట్ ఈ రోజు మాత్రం ఇప్పుడు ఎస్పీడి మేడం, ఎస్పీడి సార్ ఒక మీటింగ్కి వెళ్ళారు. వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎవరెవరైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను అన్మ్యూట్ ఇస్తాను. Yeah, let us break for lunch and meet at 1:50. Okay, bye bye. Thank you, Sirisha. Thank you, ma'am. Thank you, all of you. Thank you so much. Take your leave. Yeah. Yeah, then. So we'll also go for lunch. Yes, yes. And join back, ma'am. Or you also, please. No, it was wonderful. The Sunita. No, that Sirisha also, police officer. I know. I mean, Sunita, she spoke so well. Very nicely she spoke. Please join back, all of you, and the panelists also. But don't leave the meeting.
నాగ చైతన్య సూర్య చైతన్య గారు ఉన్నారా? Yes, Yes. Okay. సంతోష్ సార్ ఉన్నారా? సంతోష్ గారు, సంతోష్ గారు నాగ చైతన్య సూర్య చైతన్య గారు ఉన్నారా? ఉన్నారు, సూర్య చైతన్య గారు ఉన్నారు. yes. Yes. సంతోష్ సార్ ఉన్నారా? సంతోష్ గారు, సంతోష్ గారు ఎక్కడి నుంచి రీసౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? I'm in. Surya Chaitanya madam, can you please introduce Santosh sir? Bharani, can you share the slide? Bharani? Arun garu? Once again, I'm sharing it.
Over to you. Surya Chaitanya garu, over to you, please. Yes, ma'am. Thank you much. Thank you, ma'am. It's my privilege to introduce Shri P. Santosh, sir. Madam, it's not visible, ma'am. Yeah, no. It's my privilege to introduce our speaker on zero tolerance to child marriages, Shri P. Santosh, sir, DCPO Hanmakonda. Here is some introduction about him. Shri Santosh, sir, is working as DCPO Hanmakonda. He is the convener for Child Friendly Initiative Warangal District, and he's done consultations on livelihoods and educational modules development at VLEAD Consultations, Hyderabad. He is having more than 17 years of experience in social sector, especially children on street, child labor, rehabilitation, and also maintaining the child care institutions. And his qualifications are, he has done MSW from Acharya Nagarjuna University. He done PhD. He is a PhD scholar at Hyderabad Central University, and he has completed his diploma course in human rights from Hyderabad Central University. And his working positions are as a District Child Protection Officer, ICPS, WCD, and SC Hanmakonda District. Now he is now doing as the DCPO, as Project Manager for Don Bosco Navajivan Warangal, as Assistant Manager Operations PWD Employment for Dr. Reddy's Foundation, and as a State Coordinator in PCVC Pratham Mumbai Education based at Hyderabad, and also coordinator and maintaining for the network, and the link is www.missingchildsearch.net for Don Bosco National Forum. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you for being here with us, and I welcome you to the session, sir. The session is yours, sir. Thank you, sir. Thank you. First of all, it's a great initiative, and I'm Santosh. నేను జీసీఈసీలో పార్ట్ అవ్వడం నాకు ఒక నేషనల్ లెవెల్లో మా వరంగల్ ప్రాంతానికి ఒక గుర్తింపు రావడం, అండ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ని, వారి యొక్క రెగ్యులారిటీని పెంపొందించేలా ప్రతి ఒక్క స్టెప్స్ మనము ఒక కన్వర్జెంట్ వేలో వేయడం అనేది చాలా Struck in my screen, Santosh garu. Am I audible, madam? Now you are audible. I think మీకు నెట్వర్క్ తక్కువ ఉన్నట్టుంది, సో కెమెరా ఆఫ్ చేసుకుంటారా? మేము స్క్రీన్ షేర్ చేయమా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి? మీ ఇష్టం. No issues, ma'am. No issues. That I can do it the both ways. I mean, say, whatever. It's late. Then next ane danikante better give me an option so that I can also go a bit fast. You are a co-host, sir. You can do it. Thank you. You are a co-host. You can share your screen. Is this? I hope the screen is visible. Last moment, I can just, yeah. Zero tolerance or preventing a child marriage. The chinna manamu chala chinna time lo child marriages issues manam vittune untam. So నేను అంతగా చెప్పనవసరం లేదు. మన దగ్గర ఒక అమ్మాయి 20 days or 30 days రెగ్యులర్ గా స్కూల్ కి రాలేదు అంటే మనం మొట్టమొదటిగా మనము ఫస్ట్ అనుమానం మనకి ఇటువైపే జరుగుతుంది. సో I will just go through the protection issues related to child and child marriage అనేది ఒక ఈవిల్ ప్రాక్టీస్ అనే ఒక మన అందరికి తెలుసు. దాంట్లో వెళ్ళేదాని అంటే చిన్న గ్లోబల్ సినారియోని తీసుకెళ్తూ ప్రస్తుతం ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అసలు రీజన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాం మనం చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఇంకా జరుగుతున్నాయి ఆఫ్టర్ 75 years. కీ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. మనం ప్రివెన్షన్ అంటాము, రెస్పాన్సెస్ అంటాము. చట్టం ఏం చెప్తుంది, మనము ఎటువంటి యాక్షన్స్ తీసుకుంటే
మనకి చైల్డ్ మ్యారేజ్ ని ప్రివెంట్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని లాస్ట్ కీ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఇందాక కూడా మన ధీరా కాన్సెప్ట్ లో మనం చైల్డ్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఒకవేళ ఇష్యూ జరిగిన తర్వాత, జరగక ముందు లేదా తెలిసినప్పుడు, ఇటువంటి కొన్ని ప్రాక్టికల్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్, బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నాను, కొన్ని లర్నింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే దానివల్ల మనం కూడా సర్దుబాటు చేసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ ని మనము డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ మై ప్రెజెంటేషన్. I will not go much into the kind of thesis, why, how is it happening. I'll just go with the numbers so that we understand what is child marriages. So child marriage ke liye mundu oka child protection issues చూస్తూ ఉంటాము. మేము డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్, విమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో మేము మా యూనిట్స్ ఉన్నాయి. మీరు మీ ఎనీ చైల్డ్ మ్యారేజ్, ఎనీ చైల్డ్ హార్మ్ ప్రొటెక్షన్ రిలేటెడ్ మీరు ఏది ఉన్నా డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్స్ కి మీరు తెలపగలరు. దాని మీకు అంతగా మనకి ఒకటే నంబర్ 1098 కి తెలియజేసిన, మీరు అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ కి తెలియజేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ద సేమ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రొటెక్షన్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్? ప్రొటెక్షన్ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ గర్ల్ చైల్డ్, ఇట్స్ ఆల్సో బాయ్ చైల్డ్ దీస్ డేస్ ఆర్ నో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ వైలెన్స్, ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్, అబ్యూస్ అండ్ నెగ్లెక్ట్. సో ఈ 4 టర్మ్స్ అనే కాదు, చాలా వరకు మనము చిల్డ్రన్ అనేది ప్రొటెక్షన్ ఇష్యూస్ లో మనము ఇబ్బందులు పడుతున్నది చూసాము. సో ఎక్కడి నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటే, ఫస్ట్ నేను మాకు ఎన్సిఆర్బి డేటా ప్రకారం 85% చైల్డ్ అబ్యూస్ అనేది తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారానే. రన్ అవ్వట్లేదు సార్. సంతోష్ సార్, యువర్ స్లైడ్ ఇస్ నాట్ మూవింగ్. No madam, I haven't changed it. Yeah. Yeah, I haven't changed it. Full screen. Yeah. Protection with whom? I mean say home, school, community, online. ఇవన్నీ కూడా 85% తెలిసిన వారే మనకి ఏంటి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తున్నారు పిల్లలకి. సో ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ టు అవేర్ ద చైల్డ్, మేక్ ద చైల్డ్ ఏంటిది సెల్ఫ్ సస్టైన్ అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. మనం ఎన్ని లాస్ తెచ్చినా, ఎన్ని సీక్వెన్షియల్ స్ట్రాటజీస్ చేసినా, సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ ఐడియా ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ విల్ హెల్ప్ అస్. సో విత్ దిస్ నోట్ మనం ముందుకెళ్దాం. మనము ఈరోజు చైల్డ్ ఈవిల్స్ లో చాలా ఉన్నాయి, కానీ మనం చైల్డ్ మ్యారేజ్ ని మనము డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఐఎమ్ హియర్ టు జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఓవరాల్ ఐడియా. మీ అందరికి చైల్డ్ మ్యారేజెస్ గురించి పర్టికులర్ ఐడియా ఉంది, కానీ ఒక క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఉండిపోతుంది. ఏ హామ్ అయినా, ఏ అబ్యూస్ అయినా, హ్యూమన్ రైట్స్ కి వైలేషన్ కలుగుతున్నప్పుడు మనం వెంటనే యాక్ట్ చేయకపోవడం అనేది, మనం అది వైలేషన్ కి మనము గురి అయ్యేదాకా జరిగిన తర్వాత కేసు చేయడమో లేకుంటే దాని పట్ల రియాక్షన్ గా ప్రవర్తించడమో కాకుండా, నా మరియు ప్రతి ఒక్కరి ఉద్దేశం కూడా ప్రివెన్షన్ మోడ్ లో మనము వీటిని ఆపాలనేది. నౌ మనకు అందరికీ తెలుసు, చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a child who is going to get married or got married under the age of 18 years. So both boys and girls వీళ్ళిద్దరికి వర్తిస్తుంది. కొన్ని మనం ఫ్యాక్ట్స్ చూసుకోవాలనుకుంటే, ఇది నేను చెప్పేదానికంటే ఈ స్లైడ్ మీకు చూపిస్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది. ఒకసారి మీకు ఈ స్లైడ్ కనిపిస్తే, హోల్ వరల్డ్ లో 650 మిలియన్లు అంటే 65 లక్షల మంది పిల్లలు చైల్డ్ మ్యారేజ్ కి గురి అయ్యారు. దిస్ ఇస్ అ స్టాటిస్టిక్స్, అంటే జరిగిన తర్వాతే మనం చెప్పగలం మళ్ళా. అయితే మన సౌత్ ఏషియా మన స్పెసిఫిక్ గా సౌత్ ఏషియాలో మాట్లాడుకుంటే దాదాపు 285 మిలియన్ చిల్లలు, అంటే మనం మళ్ళా ఇన్ లాక్స్ వెళ్ళవచ్చు. దెన్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఇన్ ఇండియా, కానీ మన సౌత్ ఏషియాలో గమనిస్తే మన ఇండియాలోనే ఎక్కువ ఉన్నారు. ఆబ్వియస్లీ పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంది, కానీ పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ ఇటువంటి ప్లేసుల్లో చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఇంకా ఎక్కువ. వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఇస్ మోర్ దెన్ 15% పైన ఉంటుంది. మన దగ్గర ఎవ్రీ థర్డ్ గర్ల్ అంటే ఎవ్రీ ఫోర్త్ గర్ల్ కి మనం వెళ్తే ఆ మ్యారేజ్ చైల్డ్ కి జరిగే మ్యారేజ్ అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ స్టాటిస్టిక్స్, a good study, a profile of progress in India done by UNICEF. సో ఈ స్టడీ మనకు అర్థం చేసుకుంటే, అంటే మన క్లాస్లో 10th క్లాస్లో ఒక 100 మంది అమ్మాయిలు ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళేది ఎంతమంది? 70% మంది మాత్రమే వెళ్తారు, మిగతా 30 మంది
సో ఇది ఒక స్కూల్ నుంచో లేకుంటే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ నుండో మనం గమనిస్తే, బట్ ఓవరాల్ తెలంగాణలో మనం తీసుకుంటే దాని పరిస్థితి మీరు ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ ఒక్క క్లాస్లో 3 అమ్మాయిలు 10th క్లాస్ తర్వాత లేకుంటే అండర్ ఏజ్ లోనో మ్యారేజ్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్మాల్ ఇష్యూ దట్ మనము ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రైట్స్ మాట్లాడతాం, సర్వైవల్ రైట్ మాట్లాడడం ఇందాక దాకా, నెక్స్ట్ వచ్చి మనం డెవలప్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్స్ వాళ్ళకి మనం తెలియజేయాలని మాట్లాడడం, ప్రొటెక్షన్ రైట్స్ మాట్లాడుతున్నాం. కానీ ఇటువంటి ఈవిల్, ఒక సోషల్ ఈవిల్ని మనం ఖండించలేకపోతే మనము ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అ చైల్డ్ అనేది చాలా తక్కువగా మనం మాట్లాడవలసి వస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్ చైల్డ్. మై స్లైడ్ షేర్ హస్ గాన్ అవుట్. స్టాప్ షేరింగ్. మీరు చెప్పండి, ఎందుకంటే మీది మూవ్ అవ్వట్లేదు స్లైడ్. I'm doing it, madam. I mean, say I'll do it 1 second. I'll do it 1 second. Yeah. Yes. Okay. Now okay. Right. Main reasons చాలా ఉన్నాయి, మీకు అందరికీ తెలుసు. మనం చాలా మాట్లాడుకుంటాం. ఏమంటాం మేడం? ఫస్ట్ మనం పావర్టీ అంటాము. అమ్మాయి కాబట్టి her best interest is we have to get her married. అది సెకండ్ గా మనం మాట్లాడుకుంటాం. మనం ఫస్ట్ మాట్లాడేది మా ఇంట్లో వెళ్తలేదు కాబట్టి కొంచెం ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి, పాప కాబట్టి ఇంతకంటే మేము ఎక్కువ చేయలేము అని పంపించడం. ఆ తర్వాత మనం ఏంటంటే బాయ్స్ కంటే వాల్యూ గర్ల్స్ కి మనం వాల్యూ ఎక్కువ ఇయ్యం కాబట్టి అదొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. లాస్ట్ మనం ఇది మన ట్రెడిషన్ అంటాం. లాస్ట్ మనం ఇండియాలో ఇది మన ట్రెడిషన్ కాబట్టి ఎంత తొందరగా అమ్మాయిని మనం వేరే వాళ్ళ చేతిలో పెడితే అంత సేఫ్టీ ఇష్యూస్ మనకు తగ్గిపోయాయి అంటాయని. ఇది ఆబ్వియస్లీ ఇవి ఎప్పుడు జరిగే ట్రెండ్సే, కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి ఎదురయ్యే ట్రెండ్స్ ఇవి ఉన్నాయి. బాగా అన్ని స్కూల్స్ కూడా ఎదురుపడేది ఆఫ్టర్ కరోనా పీరియడ్. ఇందాక దాకా మనం మేడం మన డిస్కషన్స్ లో వచ్చింది, ఫోన్స్ అని, మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని, ఏంటంటే ఇంటి దగ్గరే ఉండడం బట్టి చాలా వరకు మన అట్రాక్షన్స్ కి పెరిగారని, డ్రీమ్స్ పెరుగుతున్నాయని. తర్వాత ఎస్కేపిజం, దిస్ ఇస్ వన్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ అప్ మోస్ట్లీ ఇన్ అడాలసెంట్స్. ఎక్కువగా ఏంటి అంటే ఒక ఏదైనా మనకి చాతగా అన్నప్పుడు లేదా మనం ఇంతకుముందు ప్రోత్సాహం తీసుకొని ముందుకెళ్లే వాళ్ళము, ఇప్పుడు దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇటువంటి స్టెప్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ట్రాఫికింగ్, నాట్ ఓన్లీ ట్రాఫికింగ్ ఫర్ హ్యూమన్ ప్రాస్టిట్యూషన్ బట్ ఇట్ ఆల్సో ఫర్ హ్యూమన్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఇటువంటి చాలా కొత్త ట్రెండ్స్ ఉన్నాయి చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కి దారి తీస్తూ. అలాట్మెంట్ అయితే నేను ప్రతి స్కూల్ గురించి మనం మాట్లాడవచ్చు, అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డే టు డే ఇష్యూ. ఒక్కసారి మళ్ళొక మనం మాట్లాడేది ఏంటి అంటే ఈ GCEC ద్వారా లేదా ఈ చైల్డ్ గ్రూప్స్ ద్వారా, చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్స్ ద్వారా ఎనీ చైల్డ్ ఆర్ ఎనీ టీచర్ కెన్ స్టాప్ దిస్ ఇష్యూ బిఫోర్ గెటింగ్ అన్ అది ఈవెంట్. అది ఒక చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఈవెంట్ కాకముందే ప్రివెన్షన్ మోడ్ లో మనం కాపాడే ప్రతి ఒక్క స్టెప్ ని మనం తీసుకోవాల్సిందిగా మనం దీనికి మనం ఇన్ని మాట్లాడుతున్నాము. మనం మాట్లాడేది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రివెంటింగ్ స్టెప్స్ వీ హ్యావ్, వాట్ ఆర్ ద ప్రివెన్షన్ స్టెప్స్ వీ హ్యావ్. వీ హ్యావ్ యాక్ట్స్, వీ హ్యావ్ లా, వీ హ్యావ్ స్ట్రాటజీస్, బట్ హౌ డు వీ యూజ్ ఇట్, హౌ డు వీ యూజ్ ఇట్ అనేది దగ్గర మనము చాలా వరకు ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఒక వైలెన్స్ కానీ, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కానీ, అబ్యూస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒక చైల్డ్ మ్యారేజ్ లో మనము చూడవచ్చు. మన యాటిట్యూడ్ కానీ, ప్రెజుడిస్ కానీ, మన బిలీఫ్స్ కానీ ఫెసిలిటేట్ అండ్ సపోర్ట్ చేసే అంతవరకే. కానీ ఛాలెంజ్ చేసి దాన్ని చేంజ్ చేసే క్రమంలో మనం ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాము అనేది ఒక్కసారి మనము ఫర్దర్ గా మన గ్రూప్ లో డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ పాయింట్ ఆల్వేస్, ఎందుకంటే మన ఎదురుగానే జరుగుతుంది. పేరెంట్స్, కమ్యూనిటీ, వీళ్ళందరికీ తెలుసు, దే హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. బట్ స్టిల్ ఆ ప్రొటెక్టెడ్ ఇష్యూ దగ్గరకు వచ్చేపటికి మా ఇంట్లో బాధలు మీకు ఎలా తెలుస్తాయి అనే ఒక ప్రశ్న మనల్ని ఎప్పుడు వాళ్ళు విడిచిపెట్టి వెళ్తూ ఉంటారు. మనం చిల్డ్రన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా సరే ఇది చాలా దూరం ఉందో, లేకుంటే ఇది కాకపోవచ్చో, లేకుంటే ఇది నిర్ధారించడం ఎలా అనే ఒక విషయంలో మనం ఆగిపోతూ ఉంటాం.
మనం తెలుసు ఇప్పుడు ఈ ఒక సెమినార్ జరుగుతుంది ఆర్ డే లాంగ్ ఇన్పుట్ సెషన్ జరుగుతుంది. రియల్లీ గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రూలీ కమిటెడ్ ఇన్ వేరియస్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఇష్యూస్. వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ ఒక చైల్డ్ నే ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్, లా, పోలీస్ ఇంతమంది కాపాడుతున్నారు. బట్ స్టిల్ ఆ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనేది, ఆ అబ్యూస్ అనేది కంటిన్యూషన్ అవుతూనే ఉంది. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ద గ్రూప్ ఈస్ we use all the platforms, media, civil society, parents, children, community. We challenge the challenge situations. Let's not confront it. Jarugutadi manam agudam ledhu, tappakunda manamu by force munduku veldam. So we have also responses. Manam ide violence ni manam ela respond avvochu ane dani meeda manamu maatladukovachu. Like laws are being placed, consistently enforced from the education department, RTE గాని, సర్వశిక్ష అభియాన్ నుంచి కానీ, లైక్ మా దగ్గర నుంచి JJ యాక్ట్ కానీ, లేదా చైల్డ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కానీ, చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ కానీ. సో ఇటువంటిది మనము ఎంతగా తగ్గించవచ్చు అంటే, మనము దాదాపుగా చిల్డ్రన్ ని రీచ్ అయ్యి వాళ్ళని వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని, టీచర్స్ ని, ఇన్స్టిట్యూషనల్ స్టాఫ్ ని, వీళ్ళందరినీ కూడా మనము జాగృతం చేసి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కాకుండా ముందే రికగ్నైజ్ అయ్యేలాగా మనము ముందుకెళ్ళాలి. మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ నేను ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ని ఎనలైజ్ చేస్తూనే చెప్తున్నాను. మనందరికీ తెలుసు, we have one good number that can be immediately responded. Yes, మనందరికి తెలిసిందే, ఫస్ట్ 100 అని అంటాం, ఎందుకంటే we have immediate action, and we have child friendly line numbers 1098, 181 for women. సో ఇన్ని మనము మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన లా ఎన్ఫోర్స్ ని మనము కరెక్ట్ గా ఉపయోగించుకుంటే మనకి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. సో ఈ రెండు నంబర్స్ ని నేను మళ్ళొకసారి ఎలా ఉపయోగిస్తాము, ఏం చేస్తాము అనే దాని ముందు మనకు చట్టం ఏం చెప్తుంది అంటే, మనం కూడా ఇది మన పిల్లలకు తెలియజేయాలి. 18 ఏళ్లలోపు అమ్మాయిలు, 21 ఏళ్లలోపు అబ్బాయిలు, వీళ్ళు ఒకవేళ మ్యారేజ్ జరిగినా, అన్లాఫుల్ అని జరిగినా, ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ పనిష్మెంట్. ఇక దాని ఆఫెన్స్ గురించి మనకు తెలుసు, 2 లక్షల ఫైన్ ఉంది, 2 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష ఉంది, తర్వాత ₹1,00,000 దాకా ఫైన్ ఉంది. కానీ ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే దీన్ని మనం రిపోర్ట్ చేయగలమో ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం దీని మీద ఫలితం చేయగలం. అయితే ఇంకా 2 ఉన్నాయి. ఒకటి, మనం తెలుగు సినిమాల్లో కానీ ఏ సినిమాల్లో కానీ చూసినట్టు పెళ్లి జరిగేటప్పుడు వెళ్ళి ఆపండి అని చెప్పడం, లేదా అది జరగక ముందు పిల్లలకి, తల్లిదండ్రులకి, అక్కడున్న కమ్యూనిటీకి మనము కౌన్సిలింగ్ ద్వారా చెప్పడం. ఫస్ట్ విషయం, నేను ఏ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రివెన్షన్ లో కానీ ఒకటే చెప్తాను, దయచేసి మీరు పెళ్లి చేసుకుంటానంటే దయచేసి చెయ్యండి, తప్పేం లేదు అందులో. మీరు ఎందుకంటే పాతకాలంలో చేశారు, కానీ ఇప్పుడు చట్టం ఏం చెప్తుంది అంటే 18 ఏళ్ళ తర్వాతే చేయమంటుంది. లేదు మీరు దాటి చేస్తాను అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, పెళ్లి కుదిరించిన వాళ్ళకి, పెళ్లి చేసిన వాళ్ళకి, బాజా భజంత్రీలకు, భోజనాలు వండిన వారికి, లాస్ట్కి పెళ్లికి అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా కోర్టు అక్షంతలు వేస్తూ మిమ్మల్ని జైలు పాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ తర్వాత కూడా మీరు చేస్తాను అంటే చేయండి అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ మేము కౌన్సిలింగ్ లో వాడుతూ ఉంటాం. సో ఇదే విధంగా మనం ఒక్కసారి చట్టంలో మనం మన ఫెసిలిటీస్ మనకి ఏమున్నాయని మనం చూస్తే, మన డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్, ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఈజ్ ది చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ అట్ ది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. మనం కిందికి వస్తే మనం పంచాయత్ సెక్రటరీ గారు, అంగన్వాడీ టీచర్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ అందిన పంచాయత్ సెక్రటరీ గారు, అక్కడున్న అంగన్వాడీ వాళ్ళకి సూపర్వైజర్ ఉంటారు, వారు కూడా చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్స్. ఒక తహసీల్దార్ గారు చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్, ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లో SHO గారు చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్. సో what exactly we require? Once again, please, I request all of you to pay attention on this slide. మనకి చాలా మంది పెళ్లిళ్ళు అని చెప్పి కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా,
చేసినప్పుడు ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి అనేది ఈ స్లైడ్ లో సంతోష్ గారు చూపిస్తున్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ పే అటెన్షన్. చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫీసర్స్ ఏ లెవెల్లో ఎవరు ఉంటారు అనేది, ఇది మన మేజర్ ప్రాబ్లం. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆస్డ్. మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ మళ్ళీ మేడం ఎస్పీడి మేడం కానీ ఎస్పీడి సార్ కానీ లాస్ట్ సెషన్ లో ఇది తప్పకుండా మిమ్మల్ని అడుగుతారు, ఏ లెవెల్లో ఎవరు అనేది గట్టిగా చూడండి. ఓకే, యా, వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ రిపీట్ దిస్ స్లైడ్. సంతోష్ గారు, ఎస్ ప్లీజ్. సంతోష్ గారు మాట్లాడండి. ఐసిడిఎస్ సూపర్వైజర్స్ వీళ్ళు మండల్ లెవెల్లో, సెక్టార్ లెవెల్లో వీళ్ళు ఇన్ఛార్జెస్ ఉంటారు. తర్వాత మనకి పంచాయత్ సెక్రటరీ, లాస్ట్ లో మనం ఉన్న పంచాయత్ సెక్రటరీ గారు కూడా చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్. వాయిస్ మళ్ళీ పోయిందండి, మీకు వినిపిస్తుందా? మిగతా వాళ్ళకి ప్లీజ్ చాట్ లో టైప్ చేయండి. No, madam, not audible. Not audible. సంతోష్ గారు, యా, సో చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫీసర్స్ గా డిస్ట్రిక్ట్ కి అయితే కలెక్టర్ గారు, డివిజన్ లెవెల్లో అయితే ఆర్డీఓ లేక సబ్ కలెక్టర్ గారు. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది కూడా వినిపించట్లేదా? You are audible, madam. యా, ఓకే. సో మండల్ లెవెల్లో అయితే Now you are also not audible, ma'am. Okay, okay, 1 second. సంతోష్ గారు, లుక్స్ లైక్ we have lost you. సో ఏ స్లైడ్ లో ఉన్నాము ఒకసారి చూద్దాము. సో ఇప్పటి వరకు సంతోష్ గారు చెప్తున్నది ఆర్డీఓ గారు అట్ డివిజన్ లెవెల్, మండల్ లెవెల్లో సిడిపిఓ ఆఫ్ ఐసిడిఎస్. ఐసిడిఎస్ ఈజ్ అండర్ విమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్. అండ్ ఆల్సో మండల్ లెవెల్లో తహసీల్దార్ గారు కూడా సిఎంపిఓ గానే పనిచేస్తారు. సిఎంపిఓగా పనిచేస్తారు, ఐ మీన్ సిఎంపిఓగా పరిగణించబడతారు. ఓకే, వారికి కూడా మనం కంప్లైంట్ చేయొచ్చు అని. అదే గ్రామంలో అయితే, విలేజెస్ లో అయితే ఐసిడిఎస్ సూపర్వైజర్స్, అంటే ఇది కూడా విమెన్ డెవలప్మెంట్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఐసిడిఎస్ సూపర్వైజర్లు సిఎంపిఓలు గా పనిచేస్తారు. ఇంకా విలేజ్ లెవెల్లో అయితే పంచాయత్ సెక్రటరీ కూడా సిఎంపిఓగా ఉంటారు. సో ఎవరైనా సరే వీరిలో ఎవరికైనా కూడా మనం కంప్లైంట్ ఇవ్వవచ్చును. వాళ్ళు ఈ పెళ్లిని ఆపడానికి వారు ఆపగలుగుతారు. సో ఇవి కాకుండా మనం అనానిమస్ గా ఎవరికి తెలియకుండా మనం ఇవ్వాలి ఇన్ఫర్మేషన్ అని అనుకుంటే, పెళ్లి ఆపడం కోసం ప్రయత్నం చేయాలి అని అనుకుంటే 1098 కి ఫోన్ చేయొచ్చు. ఇది 24 hours పనిచేసే చైల్డ్ లైన్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్. 100 నెంబర్ కి ఫోన్ చేయొచ్చు. ఇంకా 181 సఖీ హెల్ప్ లైన్ కి కూడా కాల్ చేయొచ్చు. సంతోష్ గారు, ఆర్ యు బ్యాక్? సంతోష్ గారు, ఆర్ యు బ్యాక్? ప్రస్తుతానికి చైల్డ్ మ్యారేజ్ కి సంబంధించినటువంటి వయసు 18 and 21. I'm very sorry, madam. I'm very sorry. I have just. Yes, Am I sir. audible now? Yes, yes. I have completed this slide. They are asking some questions. ఏంటంటే చైల్డ్ మ్యారేజ్ కి ఏమైనా ఏజ్ మారిందా అని అడుగుతున్నారు సార్. లేదు మేడం, చైల్డ్ మ్యారేజ్ కి ప్రపోజల్ పెట్టారు దట్ 21 అని, 21 years of age. But సిచ్యువేషన్ ఇస్ సచ్, 18 కే కాపాడలేకపోతున్నాము, 21 దాకా సమర్థించే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు అని చాలా మంది, ఓన్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ మంది మాత్రమే మనకి ఇది డిస్కస్ చేస్తున్నారు. దట్ 21 ఇది ఓన్లీ ప్రపోజల్ మాత్రమే, yet to confirm at the national level. Yes, sir. Yeah, can I go to the slide 17? 17, yeah, that's what I'm showing now, right now. సో నేను ఈ లా చట్టం ఏం చెప్తుంది అనే దానికంటే, లా చట్టం ఇవన్నీ ఏం చెప్తుంది అనే దానికంటే ఐ విల్ గో స్లైట్లీ వాట్ ఈస్ అవర్ రోల్ అండ్ హౌ కెన్ వి డూ దిస్ అనే ఒక దాని మీద నేను మాట్లాడుతున్నాను. డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఆపడానికి. లైక్ విలేజ్ లెవెల్లో, మండల్ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో దేర్ ఆర్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీస్.
one child protection committee is the Sarpanch as the chairperson. Sure, and I'm reading your questions. I'll answer it later. Establish empowerment clubs. మన గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. అవేర్నెస్ త్రూ డిసిపియూస్, చైల్డ్ లైన్స్, సఖీ సెంటర్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్. మీరు మాకు గమనించండి, చాలా వరకు డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్స్, కేజీబీబీ లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వచ్చి ఎవ్రీ 6 months మేము వాళ్ళని మనము ఇది చేస్తుంటాము, అవేర్నెస్ కల్పిస్తూ ఉంటాము. పిల్లలు రిటర్న్ వచ్చారా లేదా కనుక్కుంటూ ఉంటాం. సో నేను మెకానిజంలో నేను మళ్ళీ ఒకటి మీ అందరికీ చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, ఒక చైల్డ్ని మన తిరిగి మన ఇన్స్టిట్యూషన్కి రాకపోతే మనం ఎన్ని రోజుల్లో రిపోర్ట్ చేసుకోవాలి, ఎవరికి చేసుకోవాలని ఒక చిన్న మెకానిజంని మనం డెవలప్ చేసుకోలేకపోతే ట్రాకింగ్ ఆఫ్ అ గర్ల్ చైల్డ్ విల్ బి వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్. సో నేను అవేర్నెస్ త్రూ డిసిప్లిన్స్ అని అదే అంటున్నాను. చైల్డ్ లైన్ సఖీ సెంటర్స్ మేము ఏం కోరుకుంటున్నాం అంటే, కేజీబీబీలో పిల్లలతో అవగాహన కల్పించే మనం మీ ఇంటరాక్షన్, మా ఇంటరాక్షన్, పిల్లలకి ఎక్కడ ఏ తప్పు జరిగినా టక్కున ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చేలాగా మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు సెక్షన్ 13(1) మనకి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ త్రూ కోర్ట్. మంచిగా వినలేదు అనుకోండి, కోర్టులో మనం ఒక అప్లికేషన్ సిఎంపిఓ గారి ద్వారా అప్లికేషన్ ఇస్తే స్టే ఆర్డర్ ఇస్తుంది. ఓకే, మై వాయిస్ ఇస్ లో. ఓకే, ఇస్ దట్ నౌ ఓకే సార్? రైట్, వరలక్ష్మి మేడం గారు. సో నౌ ఈ ఒక కంప్లైంట్ రాసిస్తే 8 డిపార్ట్మెంట్లకి కోర్టు సమన్స్ లాగా ఒక నోటీస్ ఇష్యూ చేస్తుంది దట్ ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్ జరగవద్దు, జరిగినచో మీరందరూ కూడా దీని మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలి అని. సో అటువంటి మెకానిజం మన దగ్గర ఉంది. అది ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ అంటాం మనం. తర్వాత మీకు లాస్ట్ చెప్పాను, ఏదైనా సరే జరిగిన తర్వాత ఈ పైన ఉన్న చట్టాలు ఇవన్నీ పనిచేస్తాయి. మనం ప్రివెన్షన్ మోడ్లో కౌన్సిలింగ్కి ఇవ్వడం అనేది మనకి ముఖ్యంగా మనం చేయాల్సిన పని. సో ఐ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇట్స్ సింపుల్ సార్. మనం ఇందాక కూడా చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది అన్నాము. నేను మళ్ళా చెప్తున్నాను, 1098కి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు పంపించడం వల్ల మీకు ఒక ఏమంటాము, ఒక కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ అవుతుంది. ఆ కంప్లైంట్ ఎప్పుడైతే క్లోజ్ కావాలో ఆ కంప్లైంట్ క్లోజ్ అయ్యేదాకా కూడా దాని మీద ఫాలో అప్ ఉంటుంది. సో ఒక కంప్లైంట్ని 1098కి మనం పంపిస్తున్నాము అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, మీరు ఒక కంప్లైంట్ ఇండైరెక్ట్గా రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు, కానీ ఈ రిజిస్టర్ చేసిన వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్వరికి కూడా తెలియదు, జనరల్గా తెలియదు, చెప్పరు. ఓన్లీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు ఒక రిటర్న్ పూర్వకంగా ఇస్తే తప్ప ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బయటికి చెప్పడం జరగదు. దాదాపు ఇటువంటి కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు మా అంగన్వాడీ టీచర్లే బలైపోతారు. ఫస్ట్ మీరే ఇచ్చారు అని వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళిపోతారు. కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఎనీ కార్నర్. 1098కి చేసి మీరు చైల్డ్ నేమ్, ఫాదర్స్ నేమ్, అడ్రస్ ఆఫ్ ద విలేజ్ చెప్తే ఆబ్వియస్గా ఫస్ట్ మేము చేసేది ఏంటంటే రెస్క్యూ టీమ్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. రెస్క్యూ టీంలో ఎవరెవరు ఉంటారు? ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు పోలీస్ ఉంటారు, మనకి సర్పంచ్ గారు ఉంటారు, మా అంగన్వాడీ టీచర్ ఉంటారు, మా సూపర్వైజర్ గారు ఉంటారు. సో ఇందాక మీకు పైన నేను ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పినట్టు పంచాయత్ సెక్రటరీ గారు ఉంటారు. ఈ సెకండ్ పాయింట్ రెస్క్యూ టీమ్ మేము ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. మేడం ఇక్కడ పైన స్లైడ్లో ఇచ్చాం మేడం మనం ఆల్రెడీ. అంగన్వాడీ టీచర్, తర్వాత విలేజ్ సర్పంచ్ ఎసెట్రా, తర్వాత ఈ విలేజ్ పోలీస్ ఆఫీసర్, మనం ఎవరినైతే మనం పిలుస్తామో వాళ్ళందరూ అందులో ఉంటారు. తర్వాత సెక్రటరీ లెవెల్లో మనకి మన SHO లెవెల్ నుంచి కూడా మనకు సపోర్ట్ ఉంటుంది. మేము ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కోరుకునేది ఏముంటుంది అంటే, టైమ్లీ వాళ్ళ స్టడీ సర్టిఫికేట్లో ఉన్న డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని కనుక్కోవడమే. నాకు తెలుసు, నేను అనుభవించాను. హాలిడేస్ రోజు లేకపోతే స్కూల్ మూసేసిన టైంలో మనకు ఫోన్లు వచ్చినప్పుడు మేము చాలా ఇబ్బంది పడతాం. కానీ మాకు GCDO మేడమ్స్, తర్వాత డిఓ సార్ కానీ మేడం కానీ మనకి చాలా వరకు హెల్ప్ చేస్తారు ఇందులో. అండ్ మేము ఒకవేళ ఈ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ కానీ చైల్డ్ లైన్ కానీ ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతున్నాము అంటే వాళ్ళ ఆధార్ కార్డో లేకపోతే ఇంకేదో మనకి సబ్మిట్ చేసి వాళ్ళు దాన్ని ఆ డేట్ వచ్చేసిందనో చెప్పడానికి, 18 years పడ్డాయని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంటున్నారు. కానీ మేము చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఆపడానికి వెళ్ళినప్పుడు స్టడీ సర్టిఫికేట్ లేదా అంగన్వాడీ టీచర్ దగ్గర ఉన్న సర్వే రికార్డులో ఉన్న డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాము. ఒకవేళ ఈ రెండు లేకపోతేనే ఆధార్ కార్డు
విత్ సర్పంచ్, అక్కడ ఉన్న సర్పంచ్ గారు, తర్వాత అక్కడున్న డాక్టర్ గారు, మన పిఎస్సి డాక్టర్ గారు తోని మేము అథెంటికేషన్ తీసుకున్న తర్వాతనే మేము చైల్డ్ మ్యారేజ్ ని బలంగా ఆపే, మాకు కూడా బలంగా ఆపే ఇది వస్తుంది. దీంట్లో ఒకవేళ చైల్డ్ ఏజ్ మాకు మీ ద్వారా కానీ వాళ్ళ ద్వారా కానీ కన్సల్ట్ కాకపోతే మేము ఆసిఫికేషన్ టెస్ట్కి రాస్తాము. చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ఉంటుంది, ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. మాకు ఈ పాప ఏజ్ తెలుస్తలేదు, మీరు ఆసిఫికేషన్ టెస్ట్ రాయండి అంటే తప్పకుండా ఆసిఫికేషన్ టెస్ట్కి రాస్తారు. ఆసిఫికేషన్ లో ఏం చేస్తారు అంటే 17 to 18 లేదా 17 to 19 అని రాస్తారు. ఇక్కడ మీరు గమనించగలరు 17 18 to 19 అని వచ్చినప్పటికి కూడా అందులో అండర్ 18 అనే ఒక్క టర్మ్ ఉన్నా సరే ఆ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఆగిపోతుంది. సో ఫర్దర్ రిహాబిలిటేషన్ ప్రాసెస్ అంటే తల్లిదండ్రులు చూసుకోగలరా లేదా, లేకపోతే తల్లిదండ్రులే దీనికి ముందు పడ్డారా, పాపను హాస్టల్లో పెడదామా లేకుంటే వేరే వారికి ఎవరికైనా ఇద్దామా అన్న ఉద్దేశాలు కూడా ఆ సిడబ్ల్యూసి బెంచ్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసి మనము చైల్డ్ యొక్క రిహాబిలిటేషన్ కి ప్రాసెస్ ని మనం ప్లాన్ చేస్తాం. మేడం నెక్స్ట్ మేడం. ఐ థింక్ ఇక్కడికి స్లైడ్స్ అయిపోయినట్టున్నాయి. మ్యామ్ ఇది ఒక మన అందరి కమ్యూనిటీకి చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ప్రయత్నం చిన్నది కాదు, మీరు చెప్పే ప్రయత్నం చిన్నది కాదు. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 15% ఆఫ్ ని తగ్గుతుంది. అంటే ఒక 2000 అంటే మన ఎఫర్ట్స్ దగ్గర ఉంది. ఆసిఫికేషన్ టెస్ట్ మీన్స్, ఆసిఫికేషన్ టెస్ట్ అంటే టీత్ ద్వారా కానీ లేకుంటే వెన్నెముక ద్వారా కానీ డాక్టర్ ఒక మెడికల్ పీడియాట్రిషియన్ ఆర్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ బై ద గవర్నమెంట్, నాట్ అదర్స్, వీరి చేయడానికి ఓన్లీ కేఎంసి అంటే మెడికల్ కాలేజెస్ లో ఉన్న డాక్టర్స్ కి, తర్వాత సూపరింటెండెంట్స్ ఆఫ్ ది హెచ్ఓడిస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ కి మాత్రమే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో బిఫోర్ గెటింగ్ ఇట్ 15% ఆఫ్ ది చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఆపగలుగుతున్నాము అంటే నా అందరిలో అవగాహన పెరిగింది, కానీ ఒక రిపోర్టింగ్ ఒకటే తగ్గింది. ద మోర్ వి గెట్, ద మోర్ వి స్టాప్ ద చైల్డ్ మ్యారేజెస్, ప్రివెంట్ ద చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అంటాను నేను. రాదర్ స్టాపింగ్ ఇట్ వి సే ప్రివెంట్ ద చైల్డ్ మ్యారేజెస్. సో 2030 కల్లా ఇది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో కూడా ఒక భాగం ఉన్నది. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ని మనం ఆపాలి అని మీరు అనుకుంటున్నారు అబ్బాయిలకు జరగదేమో అని. ఇప్పుడు మనం ప్రతి నలుగురు గురించి మాట్లాడిన దాంట్లో ప్రతి 10 మందిలో ఒక అబ్బాయికి చైల్డ్ మ్యారేజ్ జరుగుతుంది. అంటే బిఫోర్ ఏజ్ మ్యారేజ్ జరుగుతుంది. దాన్ని మనం అన్లాఫుల్ మ్యారేజ్ అంటాము, కానీ 18 లోపు జరుగుతుంది చైల్డ్కి. 19 అబోవ్ చైల్డ్ గురించి మాట్లాడతలేదు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఇది కంక్లూడ్ చేయాల్సిన టైం, ఎందుకంటే ఐ జస్ట్ గో బియాండ్ మేడం. పైన కీ ప్రిన్సిపల్స్. yes please. దయచేసి నేను ఇక్కడ అటెండ్ అవుతున్న కమ్యూనిటీ మొత్తంతో అడుగుతుంది ఏంటి అంటే, ద వే మనకు ఆ చైల్డ్ గురించి తెలిసినప్పుడు ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అంటున్నాం అంటే అర్థం ఏంటంటే చైల్డ్ నేను ఈయననే చేసుకుంటాను లేదా వాళ్ళనే చేసుకుంటాను అంటే దానికి అగ్రి చేయడం అని కాదు. బేసిక్ రైట్స్ ఉంటాయి చైల్డ్కి. ఏంటిది? రైట్ టు సర్వైవల్, రైట్ టు డెవలప్మెంట్, రైట్ టు పార్టిసిపేషన్ అండ్ రైట్ టు ప్రొటెక్షన్. ఈ 4 అంశాలని ప్రొటెక్ట్ అవుతున్నాయా చట్టపరంగా అనేది బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్కి మ్యారేజ్ జరుగుతుంది, నాకు ఆయనే కావాలంటే బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అది కోరుకుంటుంది చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేయడం కాదు. నీ మ్యారేజ్ జరుగుతుంది కానీ 18 ఏళ్ల తర్వాతే జరుగుతుంది. దానికోసము మీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న రిహాబిలిటేషనో ఎడ్యుకేషన్నో మీరు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇటువంటిది మనము చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ డిస్క్రిమినేషన్. ఎందుకు డిస్క్రిమినేషన్ అని మాట్లాడుతున్నాం అంటే, దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ కెన్ గెట్ దిస్ ఆసిఫికేషన్ టెస్ట్, అవన్నీ కూడా వెంటనే తెస్తూ ఉంటారు, కానీ అవి జరగదు. ఒక చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ముందు మీరు చైల్డ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే మీరు 100% చైల్డ్ రిహాబిలిటేషన్, చైల్డ్ ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు మనము ముందుకెళ్ళగలం. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం ఏంటి అంటే, మనము వన్ వే ఇప్పుడు మనకి జరుగుతున్న జూమ్ మీటింగ్ ఓన్లీ వన్ వే. మీ ఎక్స్ప్రెషన్ కనబడదు, నాకు మీరు అర్థమవుతుందా లేదా తెలియదు, బట్ నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు లెట్ యూ గో ఇన్ దిస్ లైన్స్. కానీ
మనం ఇటువంటి పార్టిసిపేషన్ కాకుండా చైల్డ్ పార్టిసిపేషన్, తనని ఎక్స్ప్రెషన్ అర్థం చేసుకొని తన డిసిజన్ ని తను తీసుకునేలాగా, అమ్మ నిజంగా నేను ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వల్ల అబ్బాయికి 7 ఏళ్ళు పోక్సో చట్టం కింద జైల్లో పడతాడు, ఇది ఒక భయం. ఓ సరే అట్లా జరుగుతుందా మేడం, అట్లా జరుగుతుందా సార్? సో మేము వాళ్ళని పార్టిసిపేట్ చేయించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యాక్ట్ ని వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళ ఇన్నోసెన్స్ ని మనము అదే మనం ప్రజంప్షన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి మన రెస్పాన్సిబిలిటీని మనం అందజేస్తూ ఉంటాం. సో నేను మళ్ళా మీ అందరితో కోరుకునేది ఏంటి అంటే, ఆల్ దిస్ చిల్డ్రన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ప్రైవేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్షియల్. వాళ్ళతోనే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతోనే మీరు డిస్కస్ చేయండి. లాస్ట్ పాయింట్, ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద లాస్ట్ రిసార్ట్. అంటే ఒక చైల్డ్ని సొసైటీలో నువ్వు ఇమ్మడలేవు, నీ భావ ఉద్వేగాలు వేరే ఉన్నాయి, సో వీటిని మనము మేము ఒప్పుకోలేము, మిమ్మల్ని ఒక హోమ్లో పెడతాము, లేదా ఒక కరెక్షన్ సెంటర్లో పెడతాము, లేదా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్కి పంపిస్తాము అనేది లాస్ట్ రిసార్ట్ కింద చేయాలని మనం. ఎందుకంటే ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద ఎనీ చైల్డ్ ఈజ్ తన ఫర్దర్ యాక్షన్స్ మీద ఇంపాక్ట్కి గురి అవుతుంటారు. సో నేను అంటే మీకు చిన్న స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, హౌ టు గో త్రూ అనేది చెప్పొచ్చా మేడం? ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ టైం 5 minutes or you want me to conclude? We will have one more session in the second week of January. Then you can cover in detail, sir. Thank you. Okay, madam. Thank you mundu oka slide, madam. Thank you mundu oka slide. Yes. Wait. I'm doing it. నేనే షేర్ చేయాలి కదా. Do it, I'll do it. ఏదో వస్తుంది. Are you able to see my screen? Yes, madam. Yes. వస్తుందా మీ స్లైడే? ఇప్పుడే మిస్ అయిపోయింది, మళ్ళీ క్లోజ్ అయింది మేడం. రావడం లేదండి. ఓకే, మీరు చెప్పగలరా? ఎస్ మేడం, నేను ఒక లాస్ట్ స్లైడ్ నేను చెప్పగలను అండ్ ఐ ఫినిష్ ఇట్ విత్ దట్. చాలా వరకు డౌట్స్ ఏంటంటే ఎవరికి చెప్పాలి అని. సార్ మీకు చెప్తేనే మీరు మాకు పాస్ చేయండి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ సింపుల్. మనం యాజ్ అ సిటిజన్ హౌ వి టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ అంటే మనం ఎలా తీసుకెళ్తాం, మన ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏముంటాయి అంటే చైల్డ్ని సేఫ్ చేయాలి, హోమ్లో కానీ కమ్యూనిటీలో కానీ. సో దీన్ని మనం ఉద్దేశించుకొని సింపుల్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. Are you there, Andy? Looks like we have lost you again. So anyhow, thank you. Yeah, voice break out on the sir midi. Okay. Please conclude, sir. So we have lost you again, sir. Madam, conclude cheyandi. Suri Chaitanya. Yes, ma'am. Half minute lo. Yes, ma'am. Thank you, Santosh sir, for your valuable suggestions, valuable guidelines how to approach while a child get into the child marriage abuse. దానిలో మనం ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి, విలేజ్ లెవెల్ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ వరకు ఉన్నటువంటి మెకానిజం ఏంటి అన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు. Hope it will help to many child in the KGBVs and in all the schools. Thank you, sir. Thank you once again. I'm hand over to you, Shirisha ma'am. Thank you, ma'am. Now I request our gender coordinator of. Thank you, sir. Thank you, Santosh Garu. We'll stay in touch and have more sessions. Thank you so much. So I request our gender coordinator of Yadadri district to kindly introduce our next speaker, Ramesh sir, Nodal Officer Yuva. Okay, good evening, madam. Good evening, all of you. I invite Dr. Ramesh Garu, Nodal Officer from Yuva. Dr. Ramesh is a consultant pediatrician and adolescent, working as consultant pediatrician and adolescent, Shehu Vihar, Amirpet, and CCLs in Telangana. State Inspection Committee member, Department of
Women and Development and Child Welfare, Government of Telangana. Performing as faculty at both national and local Pedicon, performing the role of Vice Chairman, AHA Hyderabad branch, playing the role as CZ Executive Member, AEP, ICA, NCL. He is the Medical Coordinator, IAP Medical Legal Group. I heartily welcome Dr. Ramesh Garu to explain about the importance of growth, growing up changes and health and hygienic importance of these topics to our friendly teachers and HMs. I welcome sir. I hand over to the Dr. Ramesh sir. Thank you. Garu. Welcome, sir. Welcome, Ramesh sir. Do you want me to share the screen or would you do it? I will share. I will share. Thank you, sir. Please. Are you able to see the screen? Yes, sir. Am I audible? Yes. Right. So thank you very much. At the outset, I thank Sirisha Garu and other Department of School Education for giving this opportunity. So now today we will discuss about, I think, is it okay in English or Telugu, Amma? Both? Telugu is better, sir. Edaina parvaledu. Bilingual is far better. Right. More Okay. better. Right. Okay. So ఈ రోజు మనం ఎక్కువ స్కూల్స్ కేజీబీపీ స్కూల్స్ ఉన్నారు. సో అడాలసెంట్స్ గురించి, అడాలసెంట్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ హైజీన్. సో ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ గురించి తెలుసుకుందాము. సో మెయిన్ గా మీకు ఇంట్రడక్షన్, వాట్ ఈజ్ అడాలసెంట్స్ అనేది ఇంట్రడక్షన్ ఒకటి ఇద్దాము. అసలు ఎందుకు ఈ అడాలసెంట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్, మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి దీని గురించి, అలాగే ఎలాంటి చేంజెస్ ఉంటాయి ఈ పీరియడ్ లో, ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో, అండ్ హెల్తీ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ హైజీన్ అంటే పరిశుభ్రత కానీ, శుభ్రంగా ఉండటం ఏంటి, పర్సనల్ అండ్ మెన్స్ట్రువల్ అండ్ సమ్మరీ. ఐ విల్ బి టెలింగ్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్స్. మెయిన్ గా మీకు అడాలసెంట్స్ అంటే, అడాలసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ మనకు 10 to 19 years ఏజ్ గ్రూప్ ని అడాలసెంట్స్ అంటాం. దెన్ ఇది వర్డ్ మీకు లాటిన్ నుంచి వచ్చింది. అడల్సియర్ అంటే గ్రో ఆర్ మెచ్యూర్, అది మెయిన్ మీనింగ్. సో ఇది యాక్చువల్గా ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో మీకు మన మొత్తం లైఫ్ లో 2 గ్రూప్స్లలో యూ విల్ హ్యావ్ ది ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అంటే అండర్ 2 years ఒకసారి ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది. దెన్ మీకు అడల్సెంట్ అంటే ఈ 10 to 19 years గ్రూప్ లో కూడా చాలా ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది. సో ఈ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే బోత్ ఫిజికల్ గా ఉంటుంది, దర్ ఈజ్ బిహేవియరల్ చేంజెస్ ఉంటాయి, సైకలాజికల్ అండ్ కాగ్నిటివ్ చేంజెస్ అవుతుంటాయి. సో మీరు మొత్తం చూసుకున్నట్లయితే, ప్రపంచం మొత్తం మీద చూసినట్లయితే 1.2 billion అడల్సెంట్స్ ఉన్నారు. మన ఓన్లీ ఇండియాకి వచ్చినట్లయితే 21% ఆఫ్ అవర్ పాపులేషన్, అంటే దగ్గర 253 million పిల్లలు అడల్సెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉంటారు. సో బై నెంబర్ చూసినట్లయితే ఎవ్రీ 5th person ఇన్ ఇండియా ఈజ్ అడల్సెంట్ and every 3rd person in India is young person. And young person, both together we call them as a young people, ante 10 to 24 years. So there is one study, by 2050 mana adolescent population it will be reaching nearly 300 million. So ee graph chusukunnatlaithe chudandi, manam ee roju 2030 lo 262 million vastaru. Then by 2050 almost 1/4 of Indian population అడల్సెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉంటారు మనం. సో అందుకనే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాజ్ నెక్స్ట్ ఈ పాపులేషన్ ని మనము హెల్దీగా ఉంచి, గుడ్ న్యూట్రిషన్ ఇచ్చి, హైజెనిక్ ప్రాక్టీసెస్ అలౌ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ది ఇండియా విల్ బి మోర్ ప్రాస్పరస్. సో మీకు యూజువల్ గా ఒక యంగ్ చైల్డ్, మనం యువ అంటాం, వీ హ్యావ్ ఎట్ నిలఫర్ యువ ప్రోగ్రామ్. యువ అంటే ఏమంటే young people or youth understanding and vocalizing for adolescents. They should understand and vocalize. అంటే ఈ అడలసెంట్ చేంజెస్ గురించి అన్ని కూడా
డిస్కస్ చేయగలగాలి వాళ్ళలో వాళ్ళు, అండ్ మిగతా వాళ్ళు చెప్పగలగాలి, అలాగే టీచర్స్ కానీ వీళ్ళు కానీ వీళ్ళకి చెప్పగలగాలి. ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో ముఖ్యంగా ఈ 4-5-6 ఇష్యూస్ చాలా కామన్ గా ఉంటాయి. న్యూట్రిషన్ ఒకటి అడ్రస్ చేయాలి, SRH అంటే సెక్షువల్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఒకటి, NCD అంటే నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటే హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటీస్, ఒబిసిటీ, ఇవన్నీ కూడా పిల్లల్లో కూడా కామన్ ఉంటాయి ఏజ్ గ్రూప్ లో. అండ్ మెంటల్ హెల్త్ చాలా ఇంపార్టెంట్, స్కూల్స్ లో మనం అడ్రస్ చేయాల్సింది. తర్వాత ఇంజురీస్ అంటే వీళ్ళు ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఎక్కువ ఏముంటది అంటే వాళ్ళకి రిస్క్ టేకింగ్ బిహేవియర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాబట్టి ఇంజురీస్ జరగచ్చు, జెండర్ బేస్డ్ వైలెన్స్ ఉండొచ్చు. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చాలా మంది చూస్తుంటారు సబ్స్టెన్స్ మిస్యూజ్, సబ్స్టెన్స్ అబ్యూజ్ అంటాం, విల్ కాల్ ఇట్ as మిస్యూజ్. అంటే ఎనీ సబ్స్టెన్స్, ఆల్కహాల్ నుంచి సిగరెట్ నుంచి, ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ లో చూసినట్లయితే ఈ నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో మేజర్ గా ఈ అడల్ట్స్ లో ఈ 4-6 పాయింట్స్ అనేది వీ షుడ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. సో ఈ అడల్సెంట్ గురించి మనకు డిఫరెంట్ పర్సన్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్స్ ఒక రకంగా ఆలోచిస్తారు, టీచర్స్ ఒక రకంగా ఆలోచిస్తారు, హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్, హెల్త్ సెక్టర్ ఒక రకంగా ఆలోచిస్తారు, అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ విల్ థింక్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. అండ్ వాళ్ళు అడల్సెంట్స్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు. సో పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు, ఎక్కువ చేసి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ లో మార్క్స్ ఎక్కువ రావాలి, మంచి గుడ్ కెరియర్ ఉండాలి, గ్రోత్ మంచిగా ఉండాలి, దే షుడ్ బి గుడ్ సిటిజన్, మంచిగా మ్యారేజ్ జరగాలని పేరెంట్స్ ఆలోచిస్తారు. వెన్ ఇట్స్ కమింగ్ టు టీచర్స్ అంటే మీరు ఏం ఆలోచిస్తుంటారు, ఎగ్జామినేషన్ మార్క్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి, కెరియర్ మంచిగా ఉండాలి, దే షుడ్ హ్యావ్ ఎ సివిక్ సెన్స్ ఉండాలి. బట్ హెల్త్ సెక్టర్ లో వీ థింక్ అబౌట్ గ్రోత్, హెల్త్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ప్రమోషన్, సేఫ్టీ, ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ, HIV, STV ఆర్ ఇంజురీస్, దీన్ని ప్రివెంట్ చేయగలగాలి. గవర్నమెంట్ విల్ థింక్ ఇన్ హెల్తీ అండ్ ప్రొడక్టివ్ పాపులేషన్ ఉండాలని గవర్నమెంట్ అనుకుంటుంది. దిస్ ఈస్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనము వీళ్ళని కరెక్ట్ గా అడ్రస్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇండియా విల్ బి ద మోర్ హెల్తీ అండ్ మోర్ ప్రొడక్టివ్ పాపులేషన్ అనుకుంటుంది. బట్ ఇవన్నీ మనం అనుకునేది, బట్ వాట్ అడల్ట్స్ థింక్ అబౌట్ దెమ్సెల్వ్స్, వాళ్ళు ఎక్కువ ఏమనుకుంటారు, దే థింక్ మోర్ అబౌట్ దేర్ బాడీ ఇమేజ్, అంటే నేను ఎలా ఉన్నాను, లేకపోతే బాడీ ఎలా ఉన్నది, పర్టికులర్లీ గర్ల్స్, అండ్ దే థింక్ అబౌట్ దర్ కెరియర్. కొద్దిమంది ఈ ఏజ్ లో ర్యాపిడ్ గ్రోత్, సెక్షువల్ డెవలప్మెంట్ వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే మే హావ్ సెక్షువల్ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి, బట్ ఎవరిని అడగాలో తెలియదు, అండ్ దే థింక్ అబౌట్ దేర్ జనరల్ హెల్త్ ఆల్సో. ఇది డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్స్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ అబౌట్ ద అడల్ట్స్. సో ఎందుకు మనం ఇంపార్టెంట్ ఇందని అనుకున్నాం, అసలు వీళ్ళ గురించి ఎందుకు మనం మాట్లాడుతాం. బికాజ్ ఈ ఏజ్ లో ఈ 10 to 19 years లోపు దగ్గర 50% ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద చైల్డ్. అంటే 50% ఆఫ్ ద అడల్ట్ వెయిట్ దే విల్ గెయిన్, 50% ఆఫ్ ద అడల్ట్ హైట్, మనం ఏ హైట్ ఉందో 15% విల్ బి అచీవ్డ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్. అండ్ 45% ఆఫ్ ద స్కెల్టల్ మాస్ అంటే మన బోన్స్ ఇవన్నీ కూడా దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ గ్రూప్ లోనే. And particularly sexual difference, the boys will gain more muscle mass and fat and more lean body mass. And we need a చాలా మంది ఉంటాయి ఏదో అందరూ ఒకే రకంగా తినొచ్చు, బట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ జెండర్ స్పెసిఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, బికాస్ బాడీ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ది మేల్ అండ్ ఫీమేల్ డిఫరెంట్. ఫీమేల్స్ లలో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ మెన్స్ట్రుయేషన్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి, దెన్ యాంగ్జైటీ, టెన్షన్, యూజువల్లీ జెండర్ స్పెసిఫిక్ న్యూట్రిషన్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తే మంచిది. సో యూజువల్ గా మీరు అడల్సెంట్ ని చూసుకున్నట్లయితే మనం అందరం కూడా, అందరికీ పిల్లలు ఉంటారు, మీకు అందరికి కూడా ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో 10 to 15 years, వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యు సీ అంటే అగ్రెసివ్, ఈ ఏజ్ లో చాలా మంది అగ్రెసివ్ ఉండొచ్చు, నార్మల్ బిహేవియర్, బట్ అగ్రెసివ్ కూడా కనబడచ్చు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఎనీమిక్, పర్టికులర్లీ ఉమెన్. And abortion can happen early pregnancies or teenage pregnancies. They are dynamic, developing, both will be there at the same time. If you are not addressing them easily, they will be depressed. So they overconfidence untaru, they may be over indulging in the activities. If they don't eat and don't do the activities, they may become obese, ante stulakayam vastadi. They are loud but lonely, because most of the time family cooperation they may be loud, and they may most of the time they can lack of information, particularly the growing changes gurinchi vaatiki information takku untadi. So they will be enthusiastic,
At the same time, they are explorative and experimenting. మన సూపర్విజన్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ రిస్క్ టేకింగ్ బిహేవియర్స్ వల్ల వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ అంటే మేబీ దట్ మే బి పాజిటివ్ ఆర్ బోత్ నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. నెగిటివ్ దాంట్లో చూసినట్లయితే డ్రగ్ ఇండల్జన్ కానీ సెక్షువల్ ఎక్స్పోజర్ కానీ వీటన్నిటి కూడా ఉంటాయి. దే ఆర్ సోషల్, దే ఆర్ సెక్షువల్లీ కన్సర్న్, అంటే వీ హ్యావ్ టు అడ్రస్ దేర్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ ద సెక్షువాలిటీ ఆల్సో. అండ్ కరేజియస్, దే ఆర్ చీర్ఫుల్ అండ్ కన్సర్న్. They are more emotional because the age లో వాళ్ళు సరిగ్గా మనము గైడ్ చేయకపోతే they may get more emotional and they are eager. Most of the time they are nervous and most of the time they never say no to their friends or peers. Their temperament will be more, and teenage pregnancies. This is where the risk-taking behavior, the younger age group లో కూడా మనకు teenage pregnancies చాలా కనపడుతుంది. So these are the changes that will happen in a male or female. All the changes, ఈ growth, adolescence లో ఏదైతే మీరు చూస్తారో, these are all due to the hormones. Estrogen, progesterone, testosterone. These are the hormones. Hypothalamus మన బ్రెయిన్ నుంచి pituitary gland, అక్కడి నుంచి gonadotropins, అక్కడి నుంచి ovaries, testis. ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో అంటే అండర్ ఆర్మ్ ఎయిర్ వస్తుంది, బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, ప్యూబిస్ ఎయిర్ వస్తుంది. సో ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతుంటాయి. ఈ చేంజెస్ వల్ల ఈ చిల్డ్రన్ లో వాళ్ళని మనం కరెక్ట్ గా వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ ఆర్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయకపోయినట్లయితే చాలా కన్సర్న్స్ ఉండొచ్చు, యాంగ్జైటీ ఉండొచ్చు, టెన్షన్ రావచ్చు. సో మీరు ఈ ఏదైతే మనం ఫిగర్ లో చూపించినామో ఇది ఈ 2 స్లైడ్లు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. వీల్ హావ్ ఎర్లీ అడల్సెన్స్ ఉంటుంది, మిడిల్ అడల్సెన్స్ అండ్ లేట్ అడల్సెన్స్. ఏజ్ గ్రూప్ చూసుకున్నట్లయితే ఎర్లీ అడల్సెన్స్ అంటే 10 to 13 years, మిడిల్ అంటేనేమో 14 to 16, లేట్ అంటే 17 to 19 years. సో మనం ఏదైతే ప్రీవియస్ స్లైడ్ పిక్చర్ లో చూసినామో దాన్ని మనము SMR అంటాం, అంటే సెక్షువల్ మెచ్యూరిటీ రేటింగ్. వాళ్ళు ఏ రకంగా ఉన్నా, డెవలప్మెంట్ ఏ రకంగా ఉన్నది. సో 10 to 13 లో 1 to 2 స్టేజ్ ఉంటుంది, మిడ్ అడల్సెంట్ 14 to 16 లో 3 to 5 ఉంటుంది, అండ్ అబౌవ్ 17 years లో 5 ఉంటుంది SMR అనేది. సో మీరు బాడీ చేంజెస్ చూసినట్లయితే ఈ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ అవుతాయి అంటే ఎర్లీలో, అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ వస్తుంది ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో, అంటే 10 to 13 లో. అండ్ ద ఆక్వర్డ్నెస్ అంటే మీకు యాక్నే ఇవన్నీ రావచ్చు. అండ్ సెకండ్ సొమాటిక్ చేంజెస్ లో 14 to 16 లో ఏదైతే హైట్ ఉంటుందో అది పీక్ రీచ్ అవుతుంది. దట్ గ్రోత్ విల్ బి పీక్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ గ్రూప్, అండ్ బాడీ షేప్ అండ్ కాంపోజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది. యాక్నే అంటే మొటిమల్ రావటం జరుగుతుంది, అంటే ఓడర్ స్పెసిఫిక్ మనము ఏమంటాం, మన ఈ చెమట వాసన ఇదంతా స్మెల్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంటది వీళ్ళకి సరైన హైజీన్ లేకపోతే. దెన్ మెనార్క్ అంటే మెనిస్ట్రుయేషన్, మనం పెద్ద మనిషి ఏంటంటాము మెనిస్ట్రుయేషన్ జరగవచ్చు. స్పెర్మాక్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు మెనిస్ట్రుయేషన్ ఇన్ ది బాయ్స్. ఫిజికల్ మెచ్యూర్ గ్రోత్ ఈ 7 to 19 లో స్లో అవుతుంది, బట్ రిమెంబర్ 14 to 16 years లో ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు ద కాగ్నిటివ్ అండ్ మోరల్, ఈ ఎర్లీ దాంట్లో 10 to 13 లో వాళ్ళ ఆలోచన విధానము కాంక్రీట్ గా ఉంటుంది. దే ఆర్ అనేబుల్ టు పర్సీవ్ లాంగ్ టర్మ్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ది కరెక్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్. అంటే వాళ్ళు చాలా ముందు చూపు చూడలేరు ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు. అంటే ఈ రోజు నేను సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు బైక్ ఇప్పించారు, నేను స్పీడ్ గా పోతున్నా, దీంతో ఏమైతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమైతుంది అనేది దే కెనాట్ థింక్. ఈ మొరాలిటీ అనేది జనరల్ కన్వెన్షనల్ దాంట్లోనే ఉంటుంది. బట్ ఇన్ 14 to 16 years లో దే విల్ హ్యావ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ థింకింగ్ అనేది వస్తుంది. దే విల్ హ్యావ్ ఫార్మల్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. దే విల్ పర్సీవ్ ద ఫ్యూచర్, వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఏమైతుంది తెలుస్తుంది. అండ్ దే నో ద ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ ది డెసిషన్ మేకింగ్. దే విల్ బి క్వశ్చనింగ్ మోర్, and they will depend more on their friends, peers, rather than the parents. So late adolescence lo 7 to 19 lo future oriented, then perception untadi, they will able to think independently, and they may able to plan also. That cognitive behavior. Then coming to the self identity, self concept or identity formation antam. This is the more important adolescent group lo, because as a teacher you have to observe in the school. 10 to 13 years లో దే ఆర్ preoccupied with the changing body shape. ఇప్పుడు చేంజెస్ అవుతున్నాయి అన్న హార్మోన్స్ తోటి, అండ్ దే ఆర్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్ అబౌట్ దేర్ అపియరెన్స్ అండ్ అట్రాక్టివ్నెస్, అండ్ దే విల్ బి ఫ్యాంటసీ అండ్ ప్రెజెంట్ ఓరియంటెడ్.
And this is the age group where they will be influenced by the lot of external things. And in 14 to 16 years, they're concerned about the attractiveness. There may be introspection into the stereotypical adolescents. When they are concerning their attractiveness, influenced by the others, particularly their friends, peers, we should be very careful during this age group. And awareness, we should be empathetic, sympathetic, advisors. So late adolescent, 17 to 19 years low, now their body image is stable. They may be of attractiveness is still their concern, but that complete firmer identity gain age group, 19 years old. Then what about the family? Family వచ్చినట్లయితే ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో అంటే 10 to 13 years అంటే ఎర్లీ అడల్సెంట్స్ లో దే సీక్ ఫర్ మోర్ ప్రైవసీ. ఇండిపెండెంట్ గా థింకింగ్, నేను ఇండిపెండెంట్ గా బయటికి పోతాను, నేను ఒక్కడే పోతాను, ఇవన్నీ అడుగుతుంటారు. సో 14 to 16 years లో దెర్ ఈస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఓవర్ కంట్రోల్ అండ్ ఇండిపెండెన్స్. పేరెంట్స్ ఏమో మా మాట వినాలనుకుంటారు, టీచర్స్ కూడా మా మాట వినాలనుకుంటారు, బట్ ద చిల్డ్రన్ విల్ మీరు చెప్పేదానికి ఒకసారి ఎస్ అనొచ్చు, ఒకసారి నో అనొచ్చు, బట్ పర్టికులర్లీ దే ఆర్ మోర్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ పీర్స్, ఆ ఏజ్ గ్రూప్. బట్ 19 to 17 years లో దే ఆర్ ఎమోషనల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ. దే కెన్ థింక్ ఇండిపెండెంట్లీ, దే కెన్ act independently, they can plan for their future also, age group. But with a proper guidance, always awareness and guidance should be given. So if peers and friends ela untadi early adolescence lo usually they seek friendship with the same sex, ante male aithe male, female aithe female. And 14 to 6 lo the peer group involvement will be more. చెప్పినట్టు ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లోనే సో ఏమంటారు మనకు దెర్ ఈస్ వన్ సేయింగ్, ఇఫ్ యూ షో యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ విల్ టెల్ అబౌట్ యూ అన్నట్టు ఉంటుంది. సో ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడే అవేర్నెస్ కానీ గైడెన్స్ కానీ ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది. వీళ్ళకి ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఏది చేస్తున్నారో వాటి బిహేవియర్ వాళ్ళని చూసి చాలా ఫాలో అవుతుంటారు. 7 to 19 years అంటే లేట్ అడల్సెంట్స్కి వచ్చేటానికే దే నో their values, they reduce the importance of the peers, and the commitment takes over precedence other than peers. And this is another thing important, మనకు ఈ సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది. ఎర్లీ అడల్సెంట్స్ 10 to 13 years లో they have increased interest in the sexual autonomy, anxiety ఉంటుంది, they will have more questions ఉంటుంది, and they about their genital organs కానీ చేంజెస్ కానీ దాని మీద వాళ్ళకి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. దీస్ డౌట్స్ షుడ్ బి క్లియర్డ్, అదర్వైజ్ దే మే వాళ్ళ ఓరియంటేషన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో 14 to 16 years వచ్చేటాలకే they want to test their ability to attract the partner or initiation of the relationship or sexual activity. The questions of sexual orientations కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఏజ్ గ్రూప్ లో. But 17 to 19 years, all these only there is the consolidation of the sexual identity. They know what they are, male, female, what is their activities and telustadi. They focus on the intimacy and the formation of the stable relationship, and they plan for the future and commitment. And when coming to the relationship to the society, early adolescence lo the school adjustment అనేది ప్రాబ్లమాటిక్ ఉంటుంది, బట్ విత్ ద గైడెన్స్ మిడిల్ స్కూల్ అడ్జస్ట్మెంట్ లాగా ఉంటుంది. విత్ ద గైడెన్స్ దే విల్ కోప్ అప్. అండ్ 14 to 16 years లో గాజింగ్ ద స్కిల్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవన్నీ చూసుకొని వీ హ్యావ్ టు అడ్వైజ్ దమ్. అండ్ 7 to 19 years లో దే ఇన్ ద కాలేజ్ లో ఎక్కడ కానీ దే కెన్ ఏబుల్ టు టేక్ ద డెసిషన్ అబౌట్ దేర్ కెరియర్. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఇన్ని చేంజెస్ లో what will be the implications? Physical changes, growing normal ఉన్నప్పుడు they will have undue anxiety or tension. Increase in the height and weight ఉంటుంది ఈ physical changes లో. Here మీకు nutrition requirement will be more. If కరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోయినట్టయితే అండర్ న్యూట్రిషన్ రావచ్చు, ఎనీమియా రావచ్చు. బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ తోటి
వాళ్ళకి గైడెన్స్ లేనప్పుడు స్టూపింగ్ డౌన్ ముందుకి వంగిపోవటం జరుగుతుంది. పూర్ పోస్టర్స్ ఉంటుంది, దాంతో బ్యాక్ పెయిన్ రావచ్చు. అండ్ స్కిన్ విల్ బికమ్ ఆయిలీ, ఈ హార్మోన్స్ తోటి యాక్నే వస్తుంది, అంటే పింపుల్స్ వస్తాయి. అండ్ చాలా మంది ఈ ఫిజికల్ చేంజెస్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఇందని మనం అనుకున్నట్టు దే వాంట్ టు బి థిన్, బాగా అంటే 0 సైజ్ అని థిన్ ఉండాలనుకుంటారు. దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫిగర్. Because of that, they don't eat properly, and that may lead to protein energy malnutrition or anemia. Sexual development వచ్చినట్లయితే desire to have a sex, మనం ఇందాక ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ లో చెప్పుకున్నాం ఏ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఏమి డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయని. సో ఈ డిజైర్ వల్ల దే మే లీడ్ టు ది ఈ కాంప్లికేషన్ ఏముంటుంది, అన్సేఫ్ సెక్స్ లీడింగ్ టు ది అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ STIs అంటే సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ HIV. So here we need to have a health education and services అనేది చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు. And ejaculation, this is equivalent of the menstruation in the boys. So దీంతోటి వాళ్ళ ఇది ఇస్ ఏ నార్మల్ ప్రాసెస్, బట్ దీంతోటి వాళ్ళకి చాలా భయం అనేది రావచ్చు, ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు unless we guide them properly. And menstruation in the females, so ఇది కూడా you need to have a menstrual hygiene and menstrual knowledge, a minimum knowledge should be imparted to the students. So దీంట్లో ఏమొస్తుంది వీళ్ళకి ఇంప్లికేషన్స్, నొప్పి డిస్మోనియా అంటే కడుపు నొప్పి ఉండొచ్చు, ఎక్కువ బ్లీడింగ్ జరగచ్చు, ఈ రెండింటితో ఎనీమియా రావచ్చు. పూర్ మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్ ఉన్నట్లయితే ఇట్ మే లీడ్ టు ది రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వైజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ రావచ్చు. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ చేంజెస్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఎమోషనల్ చేంజెస్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో చేంజ్ ఏమిటంటే డెవలప్మెంటల్ ఐడెంటిటీ, మనం అనుకున్నాం ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఐడెంటిటీ సీక్ చేస్తుంటారు. సో ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేకపోతే దే మే లీడ్ టు కన్ఫ్యూజన్, మూడీనెస్ అండ్ ఇరిటేషన్. దే ఆర్ వెరీ క్యూరియస్ ఎట్ దిస్ ఏజ్ గ్రూప్. దిస్ వెరీ క్యూరియాసిటీ దట్ విల్ లీడ్ టు ది ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ రిస్క్ టేకింగ్ బిహేవియర్. ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అంటే సో దే మే గో ఫర్ సిగరెట్ స్మోకింగ్, అలా ఆల్కహాల్, ర్యాష్ డ్రైవింగ్, risk taking behavior, sexually exposure కావచ్చు, they may lead to the HIVs or unwanted pregnancies రావచ్చు. ఇంకోటి డెవలప్మెంటల్ ఎమోషన్ పీర్ ప్రెషర్, వీళ్ళు ఎవరైతే లీడింగ్ టు ది ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద లైఫ్ స్టైల్స్, ఎవరైతే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారో వాళ్ళ ప్రెషర్ తోటి దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ దీస్ అడల్ట్స్. ఏమవుతుంది అప్పటికి, సో దే మే లీడ్ టు ద అన్హెల్దీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ లీడింగ్ టు ద ఒబిసిటీ, స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ యూజ్ మే లీడ్ టు ది ఇల్ హెల్త్, speed driving and accidents. So these are the different changes and their implications during the adolescence. So ఇవన్నీ గుర్తుకున్నట్లయితే ప్రతి స్కూల్లో కూడా మనము అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్, పర్టికులర్లీ గర్ల్స్ ఉన్నట్లయితే వీ హ్యావ్ టు టెల్ దమ్ అబౌట్ ద డెవలప్మెంట్. ఇవన్నీ కూడా హార్మోనల్ తోటి మన బాడీలో సీక్రెట్ అయ్యే హార్మోన్స్ తోటి ఈ చేంజెస్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనిక్, ఎవ్రీ చైల్డ్ విల్ హ్యావ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ చిల్డ్రన్ విల్ కంపేర్ విత్ అదర్స్, వాళ్ళు అలా ఉన్నారు నేను ఇలా ఉన్నాను. సో డోంట్ కంపేర్ బిట్వీన్ టూ ఇండివిజువల్స్. ఎవరి డెవలప్మెంట్ ఎవరి గ్రోత్ అనేది వాళ్ళకి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది చేంజెస్ డ్యూరింగ్ ది అడల్సెన్స్. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ది హెల్దీ న్యూట్రిషన్. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నప్పుడు న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా లేకుండా ఈ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ లో ఉన్నప్పుడు న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే అండర్ వెయిట్ రావచ్చు, అండర్ న్యూట్రిషన్ రావచ్చు, అండ్ ఎనీమియాస్ రావచ్చు. ఈ హెల్దీ న్యూట్రిషన్ లో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. వెజిటబుల్స్ ఉండాలి, హోల్ గ్రెయిన్స్ ఉండాలి, ప్రోటీన్స్, ఫ్రూట్స్, ఆయిల్స్, వాటర్ యూజువల్ గా మనము వాటర్ ని వీ డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ న్యూట్రిషన్ ఆర్ ఫర్ ద డైట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్. అండ్ అనదర్ థింగ్, ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఫైబర్. అది ఐ విల్ టెల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. అండ్ జంక్ ఫుడ్స్ అంటే తెలుసు కదా అందరు కూడా, అంటే 0 క్యాలరీ ఫుడ్స్ అంటే ఏదైతే బర్గర్, పిజ్జా, కేక్స్, పేస్ట్రీస్. సో ఇవన్నీ కూడా సే నో టు జంక్ ఫుడ్స్. సో హెల్దీ eating habits will lead to the good behavior and good dietary choice. So what will happen if you practice a good habits practice in this age group, that is adolescent age group, this will be more beneficial and lead to a better health for the rest of your life. Ante future life mottham kuda it will be very healthy
if you practice good habits in this age group. So మీకు మెయిన్ గా why we should need a food at all, మనకు తినటం అనేది ఎందుకు, ఆహారం ఎందుకు కావాలి? There are 3 main things for us to take a food. బాడీ గ్రోత్ ఉండాలి, డెవలప్మెంట్ ఉండాలి, మన గ్రోత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. సో గుడ్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఇట్ షుడ్ మెయింటైన్ ఏ న్యూట్రిషనల్ స్టేటస్ దట్ ఎనేబుల్స్ us టు గ్రో వెల్ అండ్ ఎంజాయ్ గుడ్ హెల్త్. గ్రోత్ ఉండాలి, యువర్ హెల్త్ షుడ్ బి గుడ్. ఈ రెండు ఉంటేనే దట్ షుడ్ బి ఎ గుడ్ న్యూట్రిషన్. మీకు ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ అంటే ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ ఏంటనేది నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో చెప్తాను. ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ తీసుకున్నట్లయితే పర్టికులర్లీ ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్, ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద స్కూల్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ and participation in the school activities will be more, and proper nutrition now ee time lo chuskunnatlayite that will lead to a good eating habits in the later part of the life. So you have to have all these things. You should eat a balanced diet, eat plenty of fruits and vegetables, and you should stay active. Stay active means మీరు కనీసం రోజుకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నా కూడా ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ఉండాలి ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో. సో మనకు అసలు మన ఫుడ్ లో ఏమేమి కేటగిరీస్ ఉంటాయి, ఏమేమి తీసుకోవాలి మనం, వాట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్ డైట్. సో ఈ 7 అనేది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. చాలా మంది కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ తెలుస్తుంది, లిపిడ్స్ తెలుస్తాయి, ప్రోటీన్స్ తెలుస్తాయి. అండ్ ఇవన్నీ వీసే మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటారు. వీటి మ్యాక్రో అంటే పెద్ద, కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే దట్ వీ నీడ్ ఇన్ మోర్ క్వాంటిటీస్, అంటే గ్రామ్స్ లో అవసరం ఉంటుంది. లిపిడ్స్, ప్రోటీన్స్. మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటే వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్. ఈ రెండు కూడా స్మాల్ క్వాంటిటీస్ అంటే మిల్లీగ్రామ్స్ లేదా మైక్రోగ్రామ్స్ లో కావాల్సి ఉంటుంది రిక్వైర్మెంట్. తర్వాత వాటర్, మీకు ఇంధనం కూడా చెప్పినాం, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాం. వాటర్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ ది న్యూట్రియంట్స్. మన బాడీలో జరిగే ప్రతి యాక్టివిటీ, ప్రతి ఎంజైమ్ రియాక్షన్ కి వాటర్ అవసరం ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఫైబర్. ఈ ఫైబర్ అంటే పీచు పదార్థం. చాలా మంది పీచు పదార్థం మనం ఇప్పుడు తినే ఫుడ్ లో పీచు పదార్థం అంటే ఈ జంక్ ఫుడ్స్ లో ఏది ఉండదు. ఈ పీచు పదార్థం అంటే ఇది మన ఫుడ్ కి బల్క్ ని యాడ్ చేస్తుంది, బట్ డైజెస్ట్ కాదు, మన మోషన్స్ లో ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఫైబర్ బాగా ఉన్నట్లయితే మోషన్స్ కానీ ఫ్రీగా ఉంటుంది. సో దట్ విల్ యాడ్ టు ద బల్క్ ఆఫ్ యువర్ ఫుడ్ ఫైబర్. ఈ ఫైబర్ ఎక్కువ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అన్ని పీచు, అంటే ఈ మన బీరకాయ, సొరకాయ ఇట్లా ఆకుకూరల్లో ఉంటుంది. దెన్ వీటిలో ఎక్కువ ఈ ఫైబర్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ICMR NIN అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ మై ప్లేట్ ఫర్ ద డే అంటాం. అంటే ఏమేమి ఎంత ఉండాలి. దీంట్లో చూసుకున్నట్లయితే 50% మీకు ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి. దెన్ మిగతా 50% లో ఒక 40% సీరియల్స్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ అంటే ఇవి మనకు బియ్యం కానీ పప్పులు కానీ అవన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత ఫ్యాట్స్ ఉండాలి, ఆయిల్స్ అండ్ నట్స్ అండ్ పల్సెస్ అండ్ ఎగ్స్. సో మీరు మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది ఒక 50% వరకు ఉండాలి, లిపిడ్స్ అనేది 30% ఉండాలి, అండ్ ప్రోటీన్స్ అనేది 20% ఉండాలి. సో ప్రోటీన్స్ కంపల్సరీ ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంటే ప్రోటీన్స్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద బాడీ. అండ్ మనలో ఉండే ప్రతి ఎంజైమ్స్ కానీ ప్రతి యాక్టివిటీలో ప్రోటీన్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో యావరేజ్ గా 1 kgకి 1 గ్రామ్ పర్ కేజీ తీసుకున్నట్లయితే ప్రోటీన్ సరిపోతుంది. సో డిఫరెంట్ మనము ఇందాక చెప్పింది యావరేజ్ వాళ్ళకి, బట్ యావరేజ్ డేటా అయితే మీకు కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్పోర్ట్స్ ఉన్నప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఇమీడియట్ ఎనర్జీ. హెల్దీ డైట్ ఉన్నట్లయితే 50%, నేను కింద చెప్పినట్టు మీకు 50% కార్బోహైడ్రేట్స్, 30% ఫ్యాట్స్, 20% ప్రోటీన్. సో ఇది యావరేజ్ గా ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ఏజ్ గ్రూప్ ప్రకారం అంటే ఎర్లీ, మిడ్ అండ్ లేట్ అడల్సెన్స్ లో మీకు యావరేజ్ గా ఎంత క్యాలరీస్ కావాలి. మనం ఈ క్యాలరీస్ పెట్టుకొని చేసుకుంటేనే క్యాలరీ వస్తుందా లేదా చూసుకోవాలి. మీ దగ్గర న్యూట్రిషనిస్ట్ ఉన్నా లేకపోతే మీరు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. బాయ్స్ లో 10 to 12 years లో ఉన్న వాళ్ళకి మీకు
2190 kilocalories అవసరం per day. Girls కి కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది. సో ప్రోటీన్స్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు 1 gram per kg. సో కాల్షియం అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కాల్షియం ఐరన్ అనేది ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో పర్టికులర్లీ గర్ల్స్ కి కాల్షియం ఐరన్ డైలీ రిక్వైర్మెంట్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. సో ఇంకొకటి వెన్ కమ్ టు ద యువర్ న్యూట్రిషన్ కి హెల్తీ న్యూట్రిషన్ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది హాస్టల్స్ ఉంటే హాస్టల్స్ పెడతారు కాబట్టి తింటారు. బట్ ఇంటి నుంచి వచ్చేటాలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కోసారి మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ చాలా మంది బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ చేస్తారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా స్కిప్ చేయకూడదు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్ స్కిప్? సో హెడేక్ రావచ్చు, స్కూల్లో నిద్ర రానిపించచ్చు, దే కెనాట్ కాన్సన్ట్రేట్, దే మే బి ఇరిటబుల్, దే మే హ్యావ్ ఎ స్టమక్ ఏక్, or they may get into the arguments and fighting with the other children in the school. So these are the few very good eating habits which should be practiced at the everywhere, including home and school. So maintain a hygienic habits at the preparing of the foods, eat slowly, chew properly, avoid TV viewing or reading while eating. Eat small and frequent meals. Never skip meals, especially breakfast, and do not overeat. So what we say, breakfast is the brain food. ఎందుకంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ మీరు సరిగ్గా తీసుకున్నట్లయితే మీ డే మొత్తం యాక్టివ్గా ఉంటుంది. యువర్ బ్రెయిన్ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ యాక్టివిటీస్ ఎట్ ద స్కూల్ విల్ బి మోర్. సో నెవర్ గో ఫర్ ది జంక్ ఫుడ్. ఇందాక మనం అనుకున్నాం జంక్ ఫుడ్ అంటే 0 calories, దీంట్లో ఏది ఉండదు, ప్రోటీన్స్ ఉండవు, ఏమి ఉండవు, ఓన్లీ ఫ్యాట్స్ ఉంటుంది. దట్ విల్ టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది, బట్ దట్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ఎనీథింగ్, గ్రోత్ ఉండదు. కాబట్టి డోంట్ ఈట్ జంక్ ఫుడ్, సే నో టు ద జంక్ ఫుడ్స్. జంక్ ఫుడ్స్ అంటే పిజ్జా, బర్గర్, పేస్ట్రీస్, ఎవ్రీథింగ్. సో WHO ప్రకారము there are certain WHO guidelines, recommended guidelines by the WHO dietary committees. So ఇందాక మీకు చెప్పుకున్నాను కదా, డైటరీ ఫ్యాట్ షుడ్ బి లిమిటెడ్ టు 20 to 30% ఆఫ్ ద డైలీ ఇంటేక్. దట్ దీంట్లో సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 10%. ఎక్సెసివ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ది రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మీకు పాలిష్డ్ రైస్ లేకపోతే మైదా ఇవన్నీ షుడ్ బి అవాయిడెడ్. అండ్ there are some, but unpolished rice lo you will get lot of vitamins. So sources rich in energy such as fats and alcohol should be restricted. Salt should, ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్, సాల్ట్ మనము తినే దాంట్లో మనం వేసుకునే ప్రతి దాంట్లో కూడా సాల్ట్ ఉంటుంది. యువర్ సాల్ట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దెన్ 5 grams per day. మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే వాయిస్ కొంచెం లో వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఓకేనమ్మా? ఇప్పుడు yeah, better. So and we need to conclude in 5 to 6 minutes, sir. సో మీకు సాల్ట్ చూసినట్లయితే 5 grams కంటే తక్కువ తీసుకోవాలి, ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. ఇండియాలో ఉన్నట్లయితే యావరేజ్ గా 15 grams కన్జంప్షన్ ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్, ప్రోటీన్ షుడ్ బి 20% ఆర్ 1 gram per kg. జంక్ ఫుడ్స్ డోంట్ టేక్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ minimum rules. Eat small portions more frequently. Vary your diet so that you will not get bored. Do not overeat foods with added sweeteners. Put color to your diet, that is more fruits and vegetables. Think ahead so that you can have a snacks available. Replace soda and lemon with the fruit juices. Eat breakfast. I am repeatedly stressing about the breakfast. Eat breakfast, not to skip. And drink water sufficiently. And start moving. That means activity అనేది ఉండాలి. So breakfast should be eaten like a king, lunch should be like a prince, and dinner should be a pauper. So then coming to the hygiene. Hygiene law, there will be 2 important points. One is the personal hygiene, second is the menstrual hygiene. Personal hygiene law, the most important thing is the hand wash. So మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే see, మీ hand లో lot of germs will be there. Clean care for all. It is in your hands only. It is WHO. So as per WHO, there are
12 to 13 స్టెప్స్ మన హ్యాండ్స్ ఎట్లా వాష్ చేసుకోవడం. ఈ పోస్టర్ మీకు ఎక్కడైనా సరే గూగుల్లో కూడా వస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ పుట్ ఇన్ ద ఎవ్రీ స్కూల్. సో మీ హ్యాండ్స్ అనేది విజిబుల్లీ అంటే బాగా డర్ట్ ఉన్నట్లయితే WHO స్టాండర్డ్స్ ప్రకారము సోప్ అండ్ వాటర్ తోటి మినిమం 120 సెకండ్స్ అంటే 1 నిమిషం 1 minute 20 seconds to 2 seconds వరకు 2 minutes వరకు వాష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీరు బయటకు పోయినా ఆర్ వాష్రూమ్ యూజ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత కానీ లెట్రిన్ పోయి వచ్చిన తర్వాత కూడా యూరినల్స్ పోయి వచ్చిన తర్వాత మట్టిలో ఆడుకున్న తర్వాత యూ మేక్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్ ఇన్ ద స్కూల్స్. డైలీ హ్యాండ్ వాష్ షుడ్ బి ప్రాక్టీస్. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ ఫ్రమ్ ద గూగుల్. ఇది ఒక పోస్టర్ చేసి స్కూల్లో పెట్టుకున్నట్లయితే మేక్ ద చిల్డ్రన్ టు హ్యాండ్ వాష్. ఎందుకన్నట్లయితే ఇఫ్ యూ డూ యువర్ హ్యాండ్ వాష్ ప్రాపర్లీ యాజ్ పర్ ద WHO guidelines, 50% ఆఫ్ ద డిసీజెస్ వీ కెన్ ప్రివెంట్. 50%. సో మీరు చూసినట్లయితే కోవిడ్ టైంలో మనము హ్యాండ్ వాష్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ చేసుకున్నాము, అలాగే మనము మాస్క్ పెట్టుకున్నాము, చాలా డిసీజెస్ తగ్గినాయి. సో మేక్ ఏ ప్రాపర్ హ్యాండ్ వాష్. దట్ ఈస్ వన్. సో అదర్ పర్సనల్ హైజీన్ ఏమంటే డైలీ హ్యావింగ్ ఏ బాత్ 2 times అండ్ బ్రషింగ్ ఫర్ 2 times. టీత్ బ్రష్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ ఆల్ ద సరౌండింగ్ షుడ్ బి వెరీ క్లీన్. మీ దగ్గర స్కూల్స్లో కిచెన్ ఉన్నట్లయితే కిచెన్ కానీ యూటెన్సిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి వెరీ క్లీన్ ఉండాలి. సో కమింగ్ టు ద మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్, మీకు ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద మెన్స్ట్రుయేషన్ ఉన్నట్లయితే it will lead to a better reproductive health. It will give a greater self-esteem and confidence and a better academic performance for the girls. So I request all the teachers to create awareness in the girls about the menstruation. It is a normal process anedi anni cheppali. So poor menstrual hygiene may be due to one, lack of education on menstruation. Kabatti compulsory manam cheppali. There are some taboos and stigmas in the society ఈరోజు కూడా, and there are limited access to the hygienic products and poor sanitation infrastructure. I don't think even ఈరోజు కూడా మన దగ్గర అన్ని స్కూల్స్లలో వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయా లేవా అనేది it is a question mark. And if there is a poor menstrual hygiene, this will lead to your decreased educational opportunities, school dropouts, ill health, and it affects the social status of the women and girls across the world. So this is a what to have on a slide. So a proper menstrual hygiene means change the sanitary napkins every 4 to 6 hours, discard the used sanitary napkin properly, wash your undergarments, wear a clean and dry undergarments, and keep yourself clean. These are the proper menstrual hygiene, and this is the most important thing. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మన దగ్గర ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తుండ్రా, సో విలేజ్ లో పెరిగితే ఉండొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద కామన్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ద డిస్పోజల్ ఆఫ్ ది మెన్స్ట్రువల్ వేస్ట్? అన్సేఫ్ టు సేఫ్. సేఫ్ అనేది మున్సిపల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ బర్నింగ్ ఇన్ ది healthy clinics or incinerators ఉంటాయి. సో అన్సేఫ్ ఇస్ ది throwing them in the fields or rooftops. That should not be done. ఇంకోటి చాలా దగ్గర హాస్టల్స్ కానీ లేకపోతే గర్ల్స్ హాస్టల్స్ ఉన్న దగ్గర ఈ నాప్కిన్స్ అన్ని కూడా దే విల్ పుట్ ఆర్ త్రో ఇన్ ది వాష్రూమ్, మన ఇట్లా వేసేస్తారు, బాత్రూమ్లలో వేసేస్తుంటారు. దట్ విల్ కాజ్ ది బ్లాకింగ్ ఆఫ్ ది శానిటేషన్. సో మీరు దానికి అన్ని చెప్పుకున్న తర్వాత వాట్ షుడ్ వి హ్యావ్ ఎ స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ద అడల్సెంట్, హెల్దీ అడల్సెంట్. సో యూ షుడ్ అడాప్ట్ ఎ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్. You should develop appropriate IEC material, that is the education material, your strategy, and discourage early marriage, teenage pregnancies. You organize adolescent and youth-friendly clinics. Life skills training should be there. Legal support ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. Liaison with the peers and parents. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ గర్ల్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ గర్ల్ క్లబ్స్ ఉంటుంది. ఈ క్లబ్స్లలో you should be discussing all these things. Educate them about the sexuality, safe sex, spirituality, and responsible parenthood, and teach them about the safe and secure supportive environment to be provided, and counseling and curriculum in the school inclusive of the family life education undali meeku, and enable them and empower them for responsible citizenship cheyali manamu.
and particularly networking for the experience sharing. మీ దగ్గర ఉన్న స్కూల్స్లలో పిల్లలు ఉంటే అందరికీ అన్ని రకాల నాలెడ్జ్ వచ్చి ఎవరికైతే ఎక్కువ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్నదో దాన్ని దే షుడ్ షేర్ విత్ ద అదర్ చిల్డ్రన్ అండ్ విత్ ద క్లబ్స్, టీన్ క్లబ్స్, ట్రైన్ దెమ్ ఫర్ ది ఇన్కమ్ జనరేషన్. సో ఇన్ సమ్మరీ, you should know adolescent is a phase of rapid growth and development. There will be growth in physical, psychological, behavioral and cognitive changes. Structural changes will be occurring on everyone. Never skip your breakfast. Make a hand wash, regular daily hand wash a habit by everyone. Create awareness about the menstruation among the adolescent girls. Thank you. Thank you very much, sir. Chala comprehensive సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన కల్పించారు అడాలసెంట్స్ గురించి ఇన్ ఆల్ ద మేనర్స్. సో we are expecting a long term association with you, sir, and we'll have another session maybe in the week of, in the month of November, a detailed session on health and hygiene itself, sir. Thank you so much. And now I request, thank you very much, sir. Now I request Padma Nalini garu to introduce the next speaker. So once again, all of you, good evening. కొంచెం యాక్టివ్ గా ఉంటారు అనుకుంటాను. Madam, good evening. All of you, very good evening, participants, please. One second, ma'am. So పొద్దున్న నుంచి ఏమేమేమో చాలా నేర్చుకున్నాం కదా, చాలా జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నాం, చాలా యాటిట్యూడ్స్ పెంపొందించాలని. అవును మేడం. ఆ నేర్చుకున్న వాటన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే లైఫ్ స్కిల్స్ కదా. మనలో ఉన్నటువంటి ఎంతో జ్ఞానాన్ని, మనకున్న వైఖరులని, మనకున్న విలువలని ఆచరణలో పెడితేనే దాన్ని జీవన నైపుణ్యము అంటాము. ఈ జీవన నైపుణ్యం గురించినటువంటి సెషన్ తీసుకోవడానికి వచ్చిన స్పీకర్ ని పద్మనల్ని గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. యా, ఓవర్ టు యు. ఆల్ ఆఫ్ యూ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ పార్టిసిపెంట్స్, అందరికీ కూడా శుభ సాయంత్రము. సార్ మధుసూదన్ రెడ్డి సార్ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను సార్. రెస్పెక్టెడ్ మధుసూదన్ రెడ్డి సార్ గారు జెడ్పీహెచ్ఎస్ బాహర్పేట్ కోస్గి మండల్ నారాయణపేట్ డిస్ట్రిక్ట్ లో స్కూల్ అసిస్టెంట్ గా సేవలను అందిస్తున్నారు. వారు డబుల్ పీజీ చేశారండి, ఎంఎస్సి బాటనీ అండ్ ఎంఏ ఆన్సెంట్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ పైన 2 విభిన్న కోణాల్లో వారు ఎంఎస్సి అండ్ ఎంఏ చేసి ఉన్నారు. దాంతో పాటు మాస్టర్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంఏడ్ కూడా పూర్తి చేశారు ఇగ్నో యూనివర్సిటీ నుంచి. తర్వాత వారికి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో 26 సంవత్సరాల అపార అనుభవం ఉంది. ఆ అనుభవంలో భాగంగానే మనకు వారు 97-98 లో కేఆర్పిగా అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లో సేవలను అందించారు. దాంతో పాటు డిపిఈపి అంటే డిస్ట్రిక్ట్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో 2000 సంవత్సరం నుంచి 2003 వరకు కూడా ఎంఆర్పిగా మండల్ రిసోర్స్ పర్సన్ గా వ్యవహరించారు. దాంతో పాటు మన ఎస్ఎస్ఏలో 2003 నుంచి 5 వరకు డిఆర్పిగా సర్వీసెస్ ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా వారు ఏపీ స్టేట్ కరికులం ఫ్రేమ్ బోర్డ్ 2011 లో వారు మనకు చాలా కమిటీ మెంబర్ గా చాలా సర్వీసెస్ అందించారు. అదేవిధంగా మధుసూదన్ రెడ్డి సార్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా టెక్స్ట్ బుక్ రైటర్ గా చెప్పాలి. 3వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ లో వారి పేరు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆ యొక్క టెక్స్ట్ బుక్ రైటర్ గా వారికి చాలా బయోసైన్స్ లో ముఖ్యంగా చాలా విజ్ఞానాన్ని పిల్లలకు అందించడంలో ఏ విధంగా అని డౌన్ టు ఎర్త్ గమనించి రాశారు వారు. అదేవిధంగా డిఈఓస్ కు, ఎంఈఓస్ కు, స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్స్ కు, ఎల్ఎఫ్ఎల్ హెడ్ మాస్టర్స్ కు, సిఆర్పిస్ కు ఇచ్చేటువంటి ట్రైనింగ్స్ మాడ్యూల్ ప్రిపరేషన్ లో వారి పాత్ర చాలా కీలకమైనది సార్ మీది. తర్వాత మీ యొక్క సర్వీసెస్ లో భాగంగా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ పంచాయతీ రాజ్ కు మీరు ముఖ్యంగా సర్టిఫైడ్ మాస్టర్స్ ట్రైనర్ గా ఉన్నందుకు అభినందనీయులు సార్ మీరు. నెక్స్ట్ స్టేట్ లెవెల్లో జరుగుతున్నటువంటి అన్ని ట్రైనింగ్స్ లో మాడ్యూల్స్ ప్రిపరేషన్ లో మీరు చాలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ అవుతారు. ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ కూడా మీరు చాలా సార్లు మిమ్మల్ని చూసి పరిచయం చేసుకొని అదేవిధంగా మా జిల్లాలో పనిచేస్తున్నందుకు మేమంతా కూడా గర్విస్తున్నాం సార్. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మీకు పర్సనల్ గా చూస్తే సైన్స్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు తెలిపారు. అదేవిధంగా చూస్తూనే ఉంటాము. స్కూల్ లీడర్షిప్ పైన, తెలుగు లిటరేచర్ పైన కూడా ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి మిమ్మల్ని లైఫ్ స్కిల్స్, జీవన నైపుణ్యాల గురించి తెలియపరచడానికి ఈ యొక్క సెషన్ కు ఆహ్వానిస్తున్నాను సార్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్. అందరికీ నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి ఎస్పీడి గారు, ఏఎస్పీడి గారు, జేడి గారు, రాజీవ్ సార్ గారు,
తర్వాత స్టేట్ జీసీ కోఆర్డినేటర్ శిరీష మేడం గారు, నాతో పాటు ప్యానలిస్ట్గా ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది ఎక్స్పర్ట్స్, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ సునీత రాణి గారు, మరియు వావ్ ధీరా సంబంధించిన టోటల్ టీమ్, అండ్ దెన్ అదర్ ప్యానలిస్ట్, అండ్ దెన్ అన్ని జిల్లాల యొక్క జీఈఓస్ అండ్ దెన్ పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ నమస్కారం. నేను మేడం నాకు స్క్రీన్ షేరింగ్ అవకాశం ఇవ్వండి. పోస్ట్ ఇచ్చేసి నాకు స్క్రీన్ షేర్ రావట్లేదు. ఓకే, ట్రై చేయండి ఇప్పుడు. ఓకే మేడం, నేను ఏదైతే మాట చెప్పాలని అనుకున్నానో ఏమని అంటే, ఇంకా ఉదయం నుంచి అవి ఇవి విన్నారు కదా, ఇంకా చివరికి వచ్చినటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో ఆ అంశానికి వద్దాము అని చెప్పి నేను ఏదైతే మాట చెప్పాలని అనుకుంటున్నానో అదే మాట మన శిరీష మేడం గారు చెప్పినారు. ఉదయం నుంచి మీరు అవన్నీ విన్నారు. దానికి సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్స్ కానీ ఏవైతేనంటే మనం చేయాల్సినటువంటి అంశం ఇది. ఇక చివరి అంశం ఏంటంటే ఇది చేయాలి. ఇక స్టార్టింగ్ నుంచి సమస్యలు చెప్పి ఉండొచ్చు, ఇవి ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ ఏ అంశాలు చెప్పినారు, కానీ చివరికి చెప్పే ఈ అంశం ఏదైతే ఉందో ఈ మన లైఫ్ స్కిల్సే చివరికి మనం పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. నేను పెద్ద పెద్ద కొటేషన్లు చెప్పదలుచుకోలేదు, చాలా ఉంటుంది లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి, తమ చుట్టూ ఉన్న వారి గురించి, సమాజం గురించి తెలుసుకోవడానికి అని, వారి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని విజయవంతంగా గడపడానికి అవసరమైన నైపుణ్యాలు, జీవన నైపుణ్యాలని, ఇటువంటి కొన్ని డెఫినేషన్స్ తోటి ఈ అంశాలన్నీ ఉన్నవి. ఓకే, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ లోపల కొందరు సంతోషంగా ఉంటారు, కొందరు బాధతో ఉంటారు, కొందరు విజయవంతం అయి ఉంటారు, కొందరు విజయవంతం కాలేకుండా ఉంటారు. వాళ్ళు విజయవంతం కావడానికి వాళ్ళకి జీవన నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి, విజయవంతం కాకపోవడానికి మిగిలిన వాళ్ళ జీవన నైపుణ్యాలు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారంటే వాళ్ళ జీవన నైపుణ్యాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు లేకపోతే అంటే లేవని అర్థం. మనం ఈ జీవన నైపుణ్యాలు మన లోపల పెంపొందించుకోవాలి, పిల్లల లోపల పెంపొందించాలి. అందుకొరకే ఈ సెషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. పర్టికులర్గా అడాలసెన్స్. ఈ అడాలసెన్స్ ఒక సమర్థవంతమైన, ఫలవంతమైన ఫ్యూచర్, భవిష్యత్ జీవనం గడపాలంటే వాళ్ళకి జీవన నైపుణ్యాలు అవసరమైనటువంటి అవసరం ఉంది. వాళ్ళు స్వశక్తి పరులుగా రూపొందాలంటే వాళ్ళకి జీవన నైపుణ్యాలు అవసరం. కాబట్టి ఈ జీవన నైపుణ్యాలు అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇవి ఒక వ్యక్తిగత, సామాజిక, సాంఘిక నైపుణ్యాలు. అంటే మీరు ఏ విధంగా గడుపుతున్నారు, సమాజంలో మీరు ఏ విధంగా ఉన్నారు, సమాజంలో మీ పొజిషన్ ఏంది, ఇవన్నీ అంశాలు కూడా మనకు జీవన నైపుణ్యాల ద్వారా తెలుస్తాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలకు 10 నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసు పిల్లలకు చాలా చాలా ముఖ్యంగా అవసరమైనటువంటి, ప్రస్తుత పరిస్థితులు అవసరమైనటువంటివి జీవన నైపుణ్యాలు. చాలా పదాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సమతులమైన, అర్థవంతమైన జీవితం గడపడానికి, సమస్యలు పరిష్కరించుకోవడానికి, సానుకూల సంబంధాలు పెంచుకోవడానికి, సృజనాత్మకంగా ఆలోచించడానికి, దృఢమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అని ఇలా కొన్ని పదాలు, చాలా పదాలు ఉన్నాయి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మన జీవితానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలు. అందుకే జీవన నైపుణ్యాలు అని. సో ఈ జీవన నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. WHO కూడా వీటి గురించి చాలా ప్రయారిటైజ్ ఇచ్చింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఏమన్నది, కౌమారుల యొక్క భావోద్వేగ, సాంఘిక, బౌద్ధిక అంటే బుద్ధిపరమైనటువంటి అంశాల లోపల వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితం కానివ్వండి, పరస్పర సంబంధాలు అంటే వాళ్ళ ఇంటరాక్షన్ ఎవరితోటైనా కానీ, సామాజిక జీవితం లోపల విజయవంతం కావాలంటే, సామాజిక జీవితంలో, సమాజ జీవితంలో విజయవంతం కావాలంటే వాళ్ళకి జీవన నైపుణ్యాలు ఉండాలి. సో ఈఫా ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఆల్ ఉన్నటువంటి నివేదిక కూడా ఏం చెప్పిందంటే, అందరికీ కౌమార దశలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ జీవన నైపుణ్యాలు అందించాలని చెప్పి అంటున్నారు. కాబట్టి మనం జీవన నైపుణ్యాలు విద్యార్థులకు అందజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా వాటి గురించినటువంటి కూలంకషంగా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఒక 10 జీవన నైపుణ్యాలను నిర్దేశించుకోవడానికి అది మొత్తం అంటే ఎన్నో ఉన్నాయి, వాటిని అంతా గ్రూపింగ్ చేసేసి దాని లోపల ఒక 10 గ్రూప్ చేసినారు, 10 గ్రూప్ చేసినారు. అన్ని అంశాలు వీటి లోపల ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. సమస్య పరిష్కారం ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అని, క్రిటికల్ థింకింగ్ అని, విమర్శనాత్మక ఆలోచన చేయడం అని, సహానుభూతి, ఎంపతి అని, సింపతి కాదు ఎంపతి అని, అండ్ దెన్ మంచి ఎఫిషియెంట్ గా కమ్యూనికేషన్ చేయడం కానీ, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కానీ, ఇన్నోవేటివ్ గా థింక్ చేయడం కానీ, సృజనాత్మకంగా ఆలోచించడం కానీ, స్వీయ అవగాహన అని, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ కానివ్వండి, పరస్పర వ్యక్తిగత సంబంధాలు, ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్, ఇదే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు.
అండ్ దెన్ ఎమోషన్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం కానీ, ఒత్తిడిని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కానీ, ఈ అన్ని అంశాలు అంటే ఎన్నో జీవన నైపుణ్యాలను వారు 10గా గ్రూపింగ్ చేసేసి ఈ 10 లోపల తీసుకున్నారు. మనం ఈ 10 లోపల ఉన్నటువంటి వాటి లోపల కొన్ని అంశాలను మనం మాట్లాడుకుందాం. అన్ని అనేది ఇబ్బంది. నెక్స్ట్ ఎప్పుడెప్పుడైతే కార్యక్రమం ఉంటే ఆ కార్యక్రమం లోపల చూసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ రోజు నేను ఓన్లీ 3 అంశాలను తీసుకున్నాను. కమ్యూనికేషన్ ఒకటి, నిర్ణయాలు డెసిషన్ మేకింగ్ ఒకటి, అండ్ దెన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తి, ట్రస్టెడ్ పర్సన్ ను ఐడెంటిఫై చేయడం ఒకటి. ఈ 3 అంశాలే తీసుకున్నాను. వీటి గురించే మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒకటి భావ ప్రసార నైపుణ్యం. ఎక్కడైనా కూడా ఎందుకు వస్తాయని గొడవలు, లేకపోతే ఒక అంశం సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ కాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే భావ ప్రసార నైపుణ్యాలు లేకపోవడం. అంటే మన ఆలోచనలు చాట్ లో రెస్పాండ్ అయితే కాస్త మజా వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది గొడవలు అని మధు సార్ అడిగిండు. ఎందుకు వస్తుంది? యాక్చువల్ నేనేమనుకున్నా మేడం అంటే ప్రతిదానికి ఒక థాట్ ప్రొవోకింగ్ క్వశ్చన్ ఇద్దాం అనుకున్నాం, కానీ మన టైం అనేది ఏం పర్మిట్ చేస్తలేదు. 4 గంటలకు అనుకున్నాం, 3:30 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక ఇట్లా కొనసాగిద్దామని నా ఆలోచన. అది ఎస్, ఎందుకు వస్తాయి గొడవలు? సరే, గొడవలు వచ్చినాయి అనుకోండి. మిస్ lack of communication అని రాసిండ్రు. ఓకే, గో అహెడ్ సార్. ఓకే, సరే, గొడవలు వచ్చినాయి అనుకోండి. మరి గొడవల్ని పరిష్కరించుకోవడం కూడా దీని లోపలనే ఉంటది. గొడవల్ని పరిష్కరించుకోవడం కూడా సరైన భావ ప్రసారం కావాలా. సంప్రదింపు నైపుణ్యాలను ఉన్నా కూడా అది కమ్యూనికేషన్ కు సంబంధించినటువంటి అంశమే. సో ఇతరుల మాటలు వినగలగడం, అర్థం చేసుకోవడమే భావ ప్రసార నైపుణ్యము. సో షేరింగ్ ఆఫ్ ద వ్యూస్, వాళ్ళ కాన్సెప్ట్స్, భావాలు, వాటిని షేరింగ్ చేసుకోవడం ఈ నైపుణ్యము. ఎలా మనం భావిస్తున్నామో సరిగ్గా అలాగే వ్యక్తం చేసే నైపుణ్యం. మనం ఒకటి మాట్లాడితే నీవు అట్లా అర్థం చేసుకున్నావా, నేను అట్లా అన్నది కాదు అని మనం పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం. అంత పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు. మనం ఎట్లా అనుకుంటున్నాం అట్లా సరిగ్గా వ్యక్తం చేస్తే సరిపోతుంది. సో సరిగ్గా వ్యక్తం చేసేటటువంటి ఆ నైపుణ్యం అనేది చాలా అవసరమైనటువంటి అంశం ఉంది. అన్ని సంబంధాలకు ఈ భావ వ్యక్తీకరణ మూలం, ఈ భావ ప్రసారమే మూలం. అది లేకపోతేనే ఈ వివాదాలు వస్తాయి. మీరు అంటున్నారు కదా కమ్యూనికేషన్, నాకు అది చాట్లో కనబడదు. అది కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అంటే చూడొచ్చు, కానీ కొంచెం టైం అయితే అది. సో ఇవన్నీ వివాదాలు ఏర్పడడానికి కారణం ఆ గ్యాప్సే. సో ఈ చెప్పడం అనేది అయోమయంగా ఉంటే మనకు చాలా ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మనం చెప్పడం అంతే ఉండాలి, వినడం కూడా అంతే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. జాగ్రత్తగా అభిప్రాయాలు కూడా ఉండాలి. మనం డిపిపి కాలం నుంచో లేదా ఏదో ట్రైనింగ్ లోపల ఒక ఆట ఆడిస్తుంది, గుసగుసల ఆట, రహస్య సందేశం అని. మన పక్కనున్న వ్యక్తికి ఒక అంశం చెప్పాలా, ఒక వాక్యం చెప్పినాం అనుకోండి. ఆ వాక్యం చెప్పినప్పుడు ఆ వాక్యం అనేది ఒక రౌండ్ తిరిగి వచ్చేసరికి అది అదే విధంగా ఉండదు, అది మిస్కమ్యూనికేట్ అయిపోతుంది. ఒకటి చెప్తే ఇంకో రకంగా మారిపోతుంది. సో భావ వ్యక్తీకరణ సరిగ్గా ఉంటే, భావ ప్రసారం అనేది సరిగ్గా ఉంటే ఇవన్నీ ఇబ్బందులు అనేటివి వచ్చే అవకాశం అనేది ఉండదు. సో ఒక మన కమ్యూనికేషన్ దగ్గర మనం ఆలోచన చేద్దాం. ఒక పక్కింటి వ్యక్తి ఉన్నాడు, ఒక 4-5 సిచ్యువేషన్ చెప్తాను నేను, మీరు ఆలోచన చేయండి. సో ఇది ఆలోచన కాదు, ఇట్లనే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ పిల్లలతోటి మాట్లాడాలి. ఇది మనం గమనించాలా. ఇది చాలా అంటే మనం అవగాహన చేసుకున్నాలి, ప్లస్ పిల్లలకు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది. ఒక పక్కింటి వ్యక్తి టార్చ్ లైట్ అది తీసుకెళ్ళినాడు, అనుకున్న టైంకి ఇవ్వలేదు, ఇచ్చినప్పుడు బ్యాటరీ సెల్స్ లేకుండా ఉన్నాయి, అడిగితే నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పిండు. గతంలో కూడా ఇటువంటి పనులు చాలా చేసినాడు, సైకిల్ అడిగి తీసుకొని ఇంకేదో వస్తువు తీసుకొని ట్రై చేసినాడు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఒక అమ్మాయి మీ టిఫిన్ ఉంది, మిమ్మల్ని అడగకుండా తీసుకొని తింటుంది, లేదా పెన్ను, పెన్సిల్, ఏదో బుక్స్ అనుకోండి, టైంకి ఇవ్వదు, ఇచ్చిన కూడా చెడగొట్టిస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? మీ అమ్మగారు లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు ఇంకెవరో ఏదో ఒక వృత్తో, ఒక పని, ఒక నిర్ణయం ఏదో తీసుకోమని అంటారు. అప్పుడు మీరు వాళ్ళని ఒప్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఆ ఒప్పించే విధానం, ఆ భావ ప్రసారం, ఏ మాటలతోటి ఏ విధంగా ఎలా అయితే ఒప్పిస్తారు, అప్పుడు ఏ పదజాలం, ఏ నైపుణ్యం ఉపయోగిస్తారు అనేది ఆలోచన చేయండి. ఇది మన ప్రతిరోజు జీవితంలో జరుగుతుంటది, జీవితం మొత్తంలో కూడా జరుగుతుంటది. మనం ఈ రోజు బాధపడుతున్న అనేక అంశాలకు ఇవే కారణాలు. సో ఒక వివాదమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు భావ వ్యక్తీకరణ చాలా ముఖ్యం. ఇది 3 రకాలుగా ఉంటుంది భావ వ్యక్తీకరణ. సాధారణంగా మృదువుగా, దూకుడుగా, దృఢంగా. మృదువుగా ఉంటుంది, దూకుడుగా ఉంటుంది, దృఢంగా ఉంటుంది. ఈ మృదువు దాని లోపల చాలా సమస్యలు వస్తాయి. మనము ఇక వాడు మన మీద ఎక్కి కూర్చుంటాడు. ఇంతకుముందు చెప్పినాం కదా, సైకిల్ పాడైపోయినా, పెన్ను పాడైపోయినా మళ్ళీ మనం ఇచ్చినాం కాబట్టి మళ్ళీ టార్చ్ లైట్ పని చేసుకుంటూ వచ్చినాడు. అట్లా ఈ భావాలను సరిగ్గా వ్యక్తపరచుకోవడం, వాడేమనుకుంటాడు, ఇక ఉండలే, సరే అడ్జస్ట్ అయిపోతూ పోదాం, సిగ్గుపడడం, సంకోచించడం,
భావాలు లోపలనే ఉంచుకోవడం, ఇది మృదువుతనం. మృదువుగా ఉండడం మంచిగా అనిపించచ్చు, అందరికీ కూడా సూపర్ అనిపించచ్చు, మీరు కూడా ఒక మంచి పేరు వాడవచ్చు, అబ్బా ఎంత మంచి వాళ్ళు అని చెప్పి మంచి వాళ్ళు అనిపించుకోవచ్చు. కానీ మంచి వాళ్ళు అనిపించుకోవడంతో సరిపోదు కదా. కాబట్టి ఈ మృదువైనటువంటి విధానం అనేది అంత సమంజసమైనటువంటి విధానం కాదు. మీరు బాధపడాల్సి బయటికి చెప్పకపోయినా లోపలన్నా బాధపడతారు. రెండవది కఠినంగా చెప్పడం, వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం, బాధ పెట్టేటట్లా మాట్లాడడం, ఇది దూకుడుగా ఉండడం. ఈ కొట్లాటలు వస్తాయంటే దీనిలో వల్లనే వస్తాయి. దాంట్లో మనం బాధపడతాం, దీంట్లో వాళ్ళు బాధపడతారు, ఒకసారి మనం బాధపడతాం, అందరూ బాధపడతారు. ఇది దూకుడుగా జరిగేటటువంటి అంశం. ఈ రెండు కాకుండా దృఢంగా సమర్థవంతంగా భావాలని చెప్పగలరు, అది చాలా ముఖ్యం. మీరు ఇంతకుముందు కూడా సైకిల్ తీసుకెళ్ళినారు కదా, పెన్ను కూడా తీసుకెళ్ళినారు కదా, మీకేదో అవసరం ఉందని చెప్పి నేను ఇచ్చిన. కానీ మీరు ప్రతిసారి ఈ విధంగానే చేస్తున్నారు. వచ్చేసారి నేను మీకు ఎలాంటి వస్తువులు ఇవ్వను. మనం ఒకరికొకరు పక్కన ఉన్నాం కాబట్టి సహకరించుకోవాలి కాబట్టి నేను ఇస్తున్నాను. కానీ మీరు దాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను ఇచ్చే అవకాశం లేదు. మీరు బాగా ఆలోచించండి. ఇది దృఢంగా స్పష్టంగా మనం చెప్పేది. సెల్స్ వెళ్ళినాయా, సరే సరే, కానీ కొంచెం ఇట్లా జాగ్రత్తగా చూస్తే బాగుండేనేమో, ఇది మృదువుగా చెప్పడం. ఏమనుకుంటున్నావు, ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇదైతుంది, నీ సంగతి చూస్తా, సెల్స్కు పైసలు కట్టిపో ముందు. సైకిల్ కూడా అట్లనే అయిపోయింది. నీ కొడుకు అట్లేం చేస్తాడు, నీవు అట్లేం చేస్తావు, ఏం చేస్తారు చూద్దాం. ఇది దూకుడుగా ఉండదు. అంటే మనం మాట్లాడొద్దు అంటలేం, స్పష్టంగా మాట్లాడాలి, దృఢంగా మాట్లాడాలి. మీ స్వరం అట్లుండాలి, మీరు ఒప్పించేటట్లు ఉండాలి. ఆదరణ సహనము నీ కంఠంలో కనబడాలి, కానీ ఆ కంఠంలో దృఢత్వం స్థిరత్వం అనేది కనబడాలి. ఇది ప్రభావవంతమైన భావ ప్రసారం. క్లాసుల స్కూల్లో చూస్తుంటామా, పిల్లలు గునుగుతుంటారు, అంటారు, స్పష్టంగా మాట్లాడు స్పష్టంగా మాట్లాడు అని అంటుంటాం. ఇది లేదు కమ్యూనికేషన్. ప్రతి అంశం వాళ్ళు స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి, దృఢంగా చెప్పగలిగేటట్టు ఉండాలి, సమర్థవంతంగా చెప్పగలిగి ఉండాలి, స్పష్టంగా చెప్పేటట్టు ఉండాలి. ఈ నైపుణ్యాన్ని పిల్లల లోపల పెంపొందించాలి. అప్పుడే ఒక బాధాకరమైనటువంటి అంశం అనేది ఉండదు. మరి అట్లా చెప్పాలా, ఒక మాట్లాడాలి అంటే కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి. మాట్లాడే ముందు ఏం మాట్లాడాలో మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధం చేసుకోవాలి. అదే సినిమాలో చెప్పినట్లు, మీకు బాగా కోపం వస్తుంది, ఎమోషనలైజ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక 10, 1, 2, 3, 4 లెక్క పెట్టుకోండి, ఏదో కళ్ళు మూసుకోండి, ఏదో చెప్తుంటారు కదా. ఆ విధంగా ఇక్కడ మిమ్మల్ని మీరు ఏం మాట్లాడాలనో సిద్ధం చేసుకోవాలి. మైకులు పట్టుకొని కూడా మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు చూడండి. ఒకటి స్టార్ట్ చేసి ఏమేమో చెప్తుంటారు. అలా కాకుండా ఒక సిస్టమేటిక్ గా ఒక సోపానాల ప్రకారం అయితే చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. మనం మాట్లాడడం కాదు, ఎదుటివారు చెప్పేది కూడా జాగ్రత్తగా వినాలా, దాన్ని అర్థం కూడా చేసుకోవాలి. మీ మనోభావాలు స్పష్టంగా తెలియజేయాలి. మీరు ఏకీభవించని అంశాలను కూడా తెలపాలి. వాళ్ళకు లొంగరాదు, సంకోచించరాదు, బిడియపడరాదు, సిగ్గుపడి ఉండరాదు, మాట్లాడకుండా ఉండరాదు. స్పష్టంగా మనం ఏకీభవించని అంశాలు, మన భావాలను తెలియజేయాలి. మన అభిప్రాయం మాత్రం చాలా దృఢంగా ఉండాలి. మనం వీటన్నిటి లోపల ఏది మేలైందో, ఏదైతే కరెక్ట్ అయిందో అని అనుకుంటున్నామో దాన్ని వాడుకొని మనము ముందరికి వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం. ఇది మనము భావ ప్రసారానికి సంబంధించినటువంటి అంశం. సో ఇది నేను భావ ప్రసారానికి సంబంధించి అంటే మంచి కమ్యూనికేషన్ జరగాలంటే వాళ్ళు చెప్పింది వినాలా, మనం స్పష్టంగా మాట్లాడగలగాలి. ఏదైనా వివాదం వచ్చినప్పుడు ఏమొచ్చినా కూడా ఈ 3 రకాలుగా మృదువుగా, దూకుడుగా, దృఢంగా, ఏ దాంట్లో అయితే కరెక్ట్ ఉందో ఆ దృఢత్వం ఉండేటట్టుగా మనం చూడాలి. ఇది పిల్లలకు మనం నేర్పాలి. ఒక 4 సిచ్యువేషన్లు చెప్పి, ఈ సిచ్యువేషన్లు ఏం చేస్తారు, మీ దగ్గర ఒక డబ్బా తీసుకెళ్ళినారు, లేకపోతే ఒక పని చేసినారు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు అనే సంగతి చెప్పాలి. మీ పక్క రూమ్ లో చదువుతున్నారు, మీకేమో పరీక్ష ఉంది, ఆ పిల్లలు ఏమో బాగా అల్లరి చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తారు అప్పుడు? ఏదైనా సరే పట్టు వాళ్ళు పిల్లలు ఏం చేస్తారు, ఏదో పరీక్ష జరిగిపోతుందేమో, ఇట్లనే చదువుకుంటున్నాం, ఉదయం చదువుకుందాం అట్లా అనుకోవడం రుద్దుతాం. వెళ్ళి వాళ్ళతో కొట్లాట పెట్టుకోవడం ఇంకొక రకం. మీ పరీక్ష అప్పుడు కూడా నేను అల్లరి చేస్తాను, నేను ఒక టీముని తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని అల్లరి చేస్తానడం ఇదంతా వ్యవహారం. కానీ దృఢంగా స్పష్టంగా నిర్ణయాలు చెప్పడం ఇంకొక. సో పాఠశాలలో కానీ, ఇంట్లో కానీ, సమాజంలో కానీ మన భావ ప్రసారం అనేది ఈ రకంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇలా కొన్ని సిచ్యువేషన్ చెప్పి ఆ సిచ్యువేషన్స్ లోపల మీరు ఏం చేస్తారు అని అడిగి ఒక ఆలోచింపజేసేసి వాళ్ళకు ఈ దృఢంగా స్పష్టంగా భావ ప్రసారం ఎలా చేయాలనేది మనము విద్యార్థులకు తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం. నెక్స్ట్ నిర్ణయం తీసుకోవడం, డెసిషన్ మేకింగ్. కొంచెం ఫాస్ట్ గానే వెళ్తున్నాను నేను. జీవితంలో అనేక విషయాల లోపల మనం నిర్ణయం తీసుకుంటుంటాం. ఏం నిర్ణయం అది? ఇంకా ఏ ప్రత్యామ్నాయం లేదు, ఇగో ఇదే తప్పనిసరి అనే నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. కానీ ఆలోచించినారా ఆ నిర్ణయానికి ముందు ఎన్ని ప్రత్యామ్నాయాలు ఉంటాయనేది? మనమైనా సరే, విద్యార్థులైనా సరే ఎన్నో నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు పిల్లలు.
ఆ నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఏ విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో వాళ్ళని ఆలోచింపజేయాలి. ఎందుకంటే ఈ నిర్ణయం అనేది భవిష్యత్తుకు వర్తమానానికి సంబంధించినటువంటి అంశం. ఈ జీవితము భవిష్యత్తు మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపేటటువంటి అంశం. కాబట్టి ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకున్నాల్సినటువంటి అవసరం. అది పాఠశాల కావచ్చు, కాలేజ్ కావచ్చు, ఒక కోర్సు చదవడం కావచ్చు, ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళడం కావచ్చు, ఒక వృత్తి ఎన్నుకోవచ్చు, ఒక స్కిల్ నేర్చుకోవడం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఒక దృఢంగా తీసుకునాలా. కానీ ఆ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు చాలా అంశాలు ఆలోచన చేయాలి. వాటినే మనం సానుకూల ప్రతికూల అంశాలు అంటున్నాం. ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఏమి సానుకూల అంశాలు ఉన్నాయి, ఏమి ప్రతికూల అంశాలు ఉన్నాయి, ప్రతికూల అంశాలను ఏ విధంగా నేను తగ్గించగలను, లేకుండా చేయగలను అని అనుకున్నాకనే మనం తీసుకోవాలి. మన నిర్ణయం వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడి తీసుకోవద్దు. ఏదో మీ సహచరులు చెప్పిండ్రనే, ఇంకెవరో చెప్పిండ్రనో, లేకపోతే అందరు పోతున్నారు కదా గుంపు లోపల అని మాత్రం తీసుకోరాదు. దాని భవిష్యత్ పరిణామాలను మనం ఆలోచన చేయాలి. చేసి మాత్రమే ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. విద్యార్థులకు కొన్ని సిచ్యువేషన్ చెప్పి ఆ సిచ్యువేషన్స్ లోపల ఎట్లా డెసిషన్ తీసుకుంటారని అనుకున్నాలి. ఇప్పుడు ఆటలు ఆడుకోవాలి, కానీ ఎప్పుడు ఆడుకునాలి, ఎంతసేపు ఆడుకునాలి, చదువుకోవాలా, ఎంతసేపు చదువుకునాలా, ఏ టైంలో చదువుకునాలా, ఏ కోర్సు చదవాలా, ఇవన్నీ నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం కదా. ఎవరు తీసుకునాలా? మనం తీసుకుంటాం. టీచర్లు హెల్ప్ చేస్తారు, ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చేస్తారు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చేస్తారు, సమాజం ఇంపోజ్ చేస్తుంది, కొన్ని వార్తాపత్రికలు సమాచార సాధనాలు చేస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎందుకు చేస్తాయి, కానీ నిర్ణయం మాత్రం మనం తీసుకుంటాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుందండి. మీరు సైకిల్తో కలని అనుకున్నారు, నేను పిల్లల దృష్టి లోపల చెప్తున్నాను. ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోలేరు, ఎవరు సపోర్ట్ లేదు, మీ బ్రదర్ రాలేరు, రేపు లేదు. ఒక అమ్మాయి అనుకుందాం, అమ్మాయి సొంతంగా ప్రయత్నం చేసి ఒకసారి కింద పడి దెబ్బలు తగిలినాయి. అప్పుడు ఏమంటారు ఇంటి వాళ్ళు, వీళ్ళు, మేము చెప్పినాం కదా, మేము రాకుండా ఎందుకు నేర్చుకున్నావు, లేకపోతే అంటే ఎందుకు వెళ్ళినావు అదంతా అని చెప్పారు అని అంటారు, డిస్కరేజ్ చేస్తారు. కానీ మీరు నిర్ణయం తీసుకున్నారు కదా, సైకిల్ నేర్చుకోవాలనుకున్నారు కదా, మీరు నేర్చుకోవాలి. ఖచ్చితంగా కింద పడతారు, ఖచ్చితంగా దెబ్బలు తగులుతాయి. ఆ విషయం చెప్పాలి. సైకిల్ నేర్చుకోవడంలో సానుకూల అంశాలు ఏమున్నాయి, ప్రతికూల అంశాలు ఏమున్నాయి. కింద పడతాం, దెబ్బలు తగులుతాం, కామన్. లేకుంటే ఎవరు నేర్చుకోలేరు. కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాలి, నేర్చుకున్న ఫ్రెండ్ తోటి సహకారం తీసుకున్నాలి, మనం కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ అంశాలు చాలా ముఖ్యం. ఒక మీనా ఉంది, ఒక 16 సంవత్సరాల మీనా ఉంది. ఈ మనం ఉన్నటువంటి మన కళ్ళ ముందున్న సమస్య. మీనా వాళ్ళ తాత వచ్చి, ఇదిగో మంచి ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు, ఇప్పుడు పెళ్లి అయితే ఉంటది, తర్వాత కట్నం అవుతుంది, అమ్మాయి ఎంత చదువుతుంది, ఉద్యోగం చేయాలన్నా అది ఇది అని చెప్పి అన్నారు. ఆమెను పెళ్లి చేయాలని చెప్పి అనుకున్నారు. అప్పుడు ఒక మీనా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది. మీనా ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నాలి? ఒకసారి చూడండి, కొన్ని నిర్ణయాలు రాసిన నేను. పెళ్లి చేసుకున్నాలే, ఎందుకంటే తాత చెప్పిండు, తల్లిదండ్రులు చెప్పిండు, అది ఉన్నది. మరి ఏమేమి ఉన్నాయి దాంట్లో సానుకూల ప్రతికూల అంశాలు? తాత సంతోషం, కుటుంబ సభ్యుల సంతోషం, అందరి సంతోషం. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకున్నది నెరవేరింది కాబట్టి అది వాళ్ళకి అనుగుణంగా వాళ్ళకి సంతోషమే. మనకేం జరుగుతుంది? మీనాకు చదువు ఆగిపోతుంది. ఇది ప్రతికూల అంశమే, మీనాకు సంబంధించినటువంటి అంశం. ఒక్కొక్కసారి ఒక కేసు కావచ్చు, వాళ్ళ టీచర్ చెప్పొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు, బాల్య వివాహం పోలీస్ కేసు కూడా కావచ్చు, వివాహం ఆగిపోతుంది, తల్లిదండ్రులు స్టేషన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, కేసు కావచ్చు, స్టేట్ హోమ్కు తీసుకుపోవచ్చు అమ్మాయిని. ఇది కూడా జరగవచ్చు. ఇది కూడా ఒక ప్రతికూల అంశమే. లేకపోతే పిల్లలకు కూడా ఆనందం ఉండొచ్చు, ఓ మంచి కొత్త దుస్తులు ఉన్నాయి, ఫంక్షన్ జరుగుతున్నది, లైటింగ్ ఉంది, నాకే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు, ఒక మంచి వాతావరణం ఉందని ఆనందం కూడా కావచ్చు కొన్ని రోజులు. ఇట్లా సానుకూల ప్రతికూల అంశాలు అన్ని ఆలోచన చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి పిల్లలకి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ చెప్పండి, ఆ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారో మాట్లాడండి. లేదా ఇంకా నిర్ణయం వేరే తీసుకునొచ్చు. మీనా తల్లిదండ్రులకు దృఢంగా పెళ్లి వద్దని తన నిర్ణయం చెప్పొచ్చు ఖచ్చితంగా, ఇగో ఈ విధంగా అని చెప్పొచ్చు. చెప్పేటప్పుడు దృఢంగా, స్పష్టంగా, సానుకూల అంశాలతోటి, ప్రతికూల అంశాలతోటి కమ్యూనికేట్ చేయాల్సి ఉంది. ఆమె కంఠం లోపల ఆ దృఢత్వం కనబడాలి, స్పష్టత ఉండాలి. టీచర్ను మద్దతు కోరొచ్చు. ఇది కూడా ఒక నిర్ణయం. ఇది చేసుకోవడానికి టీచర్ మద్దతు తీసుకోవచ్చు. ఇంటి నుంచి పారిపోవచ్చు. పెళ్లి చేస్తున్నారు కదా, నేను చదువుకునాలని ఉంది, నాకు ఉద్యోగం చేయాలని ఉంది, వీళ్ళంతా ఇది చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంటి నుంచి పారిపోవడం. ఇట్లా ఏమైనా ఉండొచ్చు, వాళ్ళ నిర్ణయాలు ఏమైనా ఉండొచ్చు. ఒక ఇన్సిడెంట్కు తీసుకునే నిర్ణయాలకు సంబంధించినటువంటి మనం అంశాలు ఆలోచింపజేయాలి పిల్లలు. సో వివిధ సన్నివేశాల లోపల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏం సంగతి అని మనం ఆలోచింపజేస్తే వాళ్ళకు నిర్ణయం తీసుకోవడం అంటే ఏదో అర్థమైంది. కాబట్టి ఏదైనా ఒక నిర్ణయం అనేది భవిష్యత్ పరిణామాలకు సంబంధించింది, వర్తమానానికి సంబంధించింది, ప్రతికూల అంశాలకు సంబంధించింది, సానుకూల అంశాలకు కూడా సంబంధించింది. కాబట్టి నిర్ణయం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అన్న సంగతి చెప్పాలి. ఒక వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్, ఒక 10 సన్నివేశాలు చెప్పాలి, వాళ్ళ నిజ జీవిత సన్నివేశాలే చెప్పాలి. ఒక కాలేజ్కి పోవాలి, ఒక స్కూల్కి పోవాలి, ఒక కోర్సు చేయాలి,
వాళ్ళు అనుకున్న ఇప్పుడు ఉదాహరణకు గర్ల్స్ ఉన్నారు, గర్ల్స్ కాలేజీలను చేంజ్ చేస్తాం, కానీ పక్కనున్న కో ఎడ్యుకేషన్ కాలేజ్ లోపల మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉంది, మంచిగా చదివే అవకాశం ఉంది. నిర్ణయం ఏం తీసుకున్నాలి అప్పుడు? అమ్మాయి తీసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి స్పష్టమైనటువంటి అంశాలు మాట్లాడాలా, ప్రతికూల సానుకూల అంశాలు మాట్లాడాలా, ఒక హాస్టల్కి వెళ్ళాలా, ఒక ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాలా, ఏ అంశమైనా కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాల్సినటువంటి అంశాలు చాలా స్పష్టంగా మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి. ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ముందల మనమైనా సరే అండి, ఇదే కాదు పిల్లలేని కాదు, మనమైనా సరే అన్ని నిర్ణయాల పట్టికలు తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు 4 రాసినా కదా మీనాకు సంబంధించి, పెళ్లి చేసుకోవాలా, పారిపోవాలా, టీచర్ మద్దతు కోరాలా, ఇట్లా ఒక 4-5 అంశాలు రాసినాం కదా. అట్లనే ఏమేమి జరగవచ్చు అని తీసుకున్నాలి. ప్రతి దానికి ఒక సానుకూల ప్రతికూల పరిణామాలు ఆలోచించాలి. యాక్చువల్గా ఇది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్ అని మ్యాథమెటిక్స్ లో వచ్చే దాని లోపల ఒక అంశం ఇది కూడా. అవసరమైన సమాచారం తీసుకునాలి, అందరి మాటలు వినాలా, వినదగుని ఎవరు చెప్పినా, కానీ మనం మాత్రమే నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ప్రతి నిర్ణయాన్ని ఇంకో పరిణామంతో పోల్చాలా, ఇట్లా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, అట్లా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, అన్నీ చేసిన తర్వాత ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలి. మనం కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం. నిజం చెప్పాల్సి ఇవన్నీ జరుగుతాయి, కానీ ఒక సిస్టమేటిక్ గా జరగాలి, పిల్లలకు జరగాలి. మరి చూస్తారా, ఒక పెళ్లి చేయాలంటే పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, ఆ నిర్ణయానికి కనుక ఎన్ని అంశాలు ఉంటాయి, పెద్ద కథ ఉంటుంది. ఒక చిన్న ఫంక్షన్ చేయాలని ఉంటుంది, ఒక పుస్తకము పెన్ను కొనాలంటే అబ్బా పెద్ద కథ ఉంటుంది. 2 రూపాయల పెన్ను 2 రోజులు పాడైపోతుంది, 20 రోజులు అయిపోతుంది. ఆ నిర్ణయం చేయడానికి పెద్ద సమస్యలు ఫీల్ అవుతాం మనం. కానీ జీవితానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు, ఒక పెన్ను కాపీ బట్టలకు అయితేనేమో ఆలోచన చేస్తారు గంటలు గంటలు, కానీ జీవితానికి సంబంధించిన అంశాలు చాలా ఈజీగా తీసేస్తుంటారు. ఈ విషయాలు చెప్పాలి పిల్లలకు. మీరు ఎంతో ఒక దసరా కొనే డ్రెస్కి ఇంత ఇబ్బంది పడ్డారు కదా, ఇంత ఆలోచన చేసిన కదా, ఈ నిర్ణయానికి రావాలంటే ఏం చేయాలన్న సంగతి వాళ్ళతో ఆలోచించాలి. వాళ్ళ నిజ జీవితంలో ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్ ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేసి మన సోపానాలు చెప్పాలి. ఇట్లా డెఫినేషన్లు ఇవన్నీ చెప్తున్నట్టే కాదు, అంశాన్ని అనాలిసిస్ చేపించి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ స్కూల్లో కానీ ఇల్లులో కానీ ఎక్కడైనా కూడా సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే పిల్లల లోపల ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది. ఆ నైపుణ్యాలు పెంపొందిన వాళ్ళ లోపల చాలా ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది. చాలాసార్లు మనం అబ్బా ఏం డెసిషన్ తీసుకున్నా తెలుసా, ఆ డెసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా సూపర్ అయింది అని చెప్పి ఒక కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్తే, ఒక కోర్సు తీసుకుంటే, ఏదైనా కూడా. కాబట్టి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది సాధారణ అంశం కాదని చెప్పాలి. వాళ్ళ జీవితం లోపల ఏ అంశాన్ని అయినా కూడా, నేను దీపావళి పండుగకు ఇంపార్టెంట్ పరీక్ష ఉంది, నేను సెలవులకు పోవాలని అనుకుంటున్నాను. ఆ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నావు కదా, దీపావళి పండుగకు ఇక్కడ పరీక్ష వదిలిపెట్టి ఏం కరెక్టా కాదా వాళ్ళని ఆలోచించమని చెప్పండి. ఏ నిర్ణయం సరిగ్గా ఆలోచించమని చెప్పండి. అప్పుడు పిల్లలకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది. మనం గట్టిగా తిట్టడమో కొట్టడమో, చదువు మీద బుద్ధి లేదు మీకు, చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు, దానితో లాభమే లేదు. మహా అంటే కొద్దిసేపు వింటారు, కానీ తర్వాత మనం తిట్టుకుంటారు, లేకపోతే వాళ్ళు చేసే పనులు వాళ్ళు చేస్తారు. వాళ్ళకు స్వతంత్రత అధికారం ఉంటే వాళ్ళు అనుకున్నది చేస్తారు, అది లేనప్పుడు మాత్రం ఇంకోలాగా చేస్తారు. అది మనం కూడా చేసేది, అది కూడా. సో ఇది నిర్ణయం తీసుకున్నానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నా, దాని ప్రకారం మీరు కొంచెం ఆలోచన చేసి, మీరు ఇంత ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది పిల్లలతోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు కాదు, ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది, దాని ప్రకారం మీరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం. ఓకే, లాస్ట్ నమ్మకమైన వ్యక్తిని గుర్తించడం. అంతా మనం పోక్సో యాక్ట్ గురించి అని బాబు వాళ్ళు మాట్లాడినారు, ధీరా వాళ్ళు మాట్లాడినారు, శిరీష మేడం చాలా విషయాలు చెప్పినారు, ఉదయం డీసీపీ మేడం గారు ఒక షుగర్ కేన్ దగ్గర పోతే ఎట్లా జరుగుతుంది, ఇవన్నీ చాలా అంశాలు. సెషన్ చాలా ఇదిగానే అనిపించింది. మేడం సరళమైన భాష లోపల చాలా క్లియర్ గా చెప్పినారు. ఓకే, సో నమ్మకమైన వ్యక్తిని గుర్తించడం ఒక పెద్ద సమస్య ఇది. నేను ఆ డాటా ఎక్కడ వేయలేదు, కానీ ఇప్పుడు బాలురు కానీ ఎవరైనా అత్యాచారాలు జరిగేటివన్నీ కూడా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరనే, 50% అబోవ్ తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరనే. మనం గణాంకాలు చూసినంటే మీరంతా బెదిరిపోవాలి. మనంతా అసలు 50-60% మంది బాలలు లైంగికంగా ఏదో రకంగా వేధించబడుతున్న రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. అది మనకు తెలిసిన డాటానే, ఇక తెలియకుండా లోపలాగిన డాటా ఇంకా చెప్పనీకే రావాలి. ఈ పరిస్థితి లోపల ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తిని గుర్తించాల్సిన చాలా ముఖ్యమైన అవసరం. పిల్లలకు సురక్షిత స్పర్శ, అసురక్షిత స్పర్శ, లైంగిక వేధింపుల గురించి చెప్పాలి. చాలా మంది వద్దనుకుంటారు, కానీ చెప్పడం వల్లనే మనం కాపాడబడతాము. 8th 10th బయాలజీలో ఉంటే కూడా టీచర్లు స్కిప్ చేస్తున్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు. కాకపోతే మీరు సరైన పదజాలం వాడండి, కాకపోతే బాయ్స్ గర్ల్స్ కూడా వేరే చేసి చెప్పాలనుకుంటే చెప్పండి, కానీ స్కిప్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. నేను రాసేటప్పుడు కూడా వాడాలన్నా పదాలు వాడకూడదని ఇక్కడ రాసిన. ఇప్పుడు 4 ప్రైవేట్ భాగాలు అని చెప్పి పిల్లలకు చెప్పాలి. పెదవులు, ఛాతి, ఇక్కడ యోని అనే పదం ఉంటే నేనే ప్రత్యుత్పత్తి అవయమని కొట్టినా, పిరుదుల మధ్య భాగము అని చెప్పి. ఇట్లా ఏమైతుందంటే మేడం ఉదయం చెప్పిన మేడం ఒక కేసు గతంలో విన్నా నేను. ఆ అమ్మాయి మీద లైంగిక దాడి జరిగితే ఏ పార్ట్ మీద దాడి జరిగిందని ఆ పార్ట్ పేరు తెలియక అమ్మాయి చెప్పలేకపోయిందట.
చూపెట్టమన్నప్పుడు మాత్రమే పార్ట్ అయింది. అట్లా చేసినాడు అంటే ఏ పార్ట్ పేరు తెలియకపోవడం వల్ల వచ్చినటువంటి అంశం అది. కాబట్టి పిల్లలకు తమ పార్ట్స్ పైన ఇగో ఇది నుదురు, కండ్లు, చెవులు, ముక్కు, నోరు, ఇది ఏ పార్ట్. మేము కూడా బయాలజీ లోపల చెప్పేటప్పుడు ఇవన్నీ పార్ట్స్ ద్వారా చెప్పుకుంటూ వస్తాం. మనం 9th క్లాస్ లోపల సెన్సరీ ఆర్గాన్ చెప్పినాం కదా, ఇట్లా చెప్పినాం కదా అని చెప్పాను. చెప్పాలా ఇట్లా ఒక చూడండి, ఒక 10 అంశాలు రాసిన నేను. డాక్టర్ మీ తల్లిదండ్రుల ముందు చికిత్స కోసం మీ వ్యక్తిగత శరీర భాగాలపై చేయి వేస్తారు. అది సురక్షిత స్పర్శన, అసురక్షిత స్పర్శన. పిల్లలతో మాట్లాడండి. ఒక పెద్ద వయసు అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ మీ భుజం మీద చేసి నెమ్మదిగా మీ ఛాతి వైపు చేయి జాపుతుంటారు. అది సురక్షిత స్పర్శన, అసురక్షిత స్పర్శన. మీ స్నేహితులంతా వచ్చేసి ఒక పోటీలో గెలిచినందుకు కౌగిలించుకుంటారు. అది సురక్షితమా, అసురక్షితమా? మీ కజిన్ కొత్త బట్టలు తెచ్చి నా ముందరనే డ్రెస్ వేసుకో, లేదా నా ముందర డ్రెస్ వెలుపు, దుస్తులు విప్పి చేంజ్ చేసుకో అని చెప్పి అనొచ్చు. లేదా ఒక అంకుల్ తన ఫోన్ లోపల నగ్నంగా ఉన్న వీడియోలు చూపెట్టచ్చు. లేదా మిమ్మల్ని నువ్వు మంచిగా ఉన్నావు అని చెప్పి నగ్నంగా వీడియో తీయొచ్చు. మీ సైన్స్ టీచర్ కూడా ప్రైవేట్ పార్ట్స్ గురించి చెప్తుంది, ఒక చిత్రం గీసి చెప్తుంటది. అది సురక్షితమైన అంశమా, అసురక్షితమైన అంశమా? మీ బంధువు మీ ప్రైవేట్ భాగాలపై చేసేసి పిల్లలకు సంబంధించి ఇది సీక్రెట్ ఆట, మనకే తెలియాలి, ఎవరికి చెప్పకూడదు తెలుసా, మనం విజేతం తెలుసా అని చెప్పి అనొచ్చు. ఏదైనా సీక్రెట్ ఎవరికి చెప్పొద్దు అని అన్నప్పుడు ప్రైవేట్ భాగాలకు సంబంధించి అది సస్పెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం. మేము దుకాణానికి పోతున్నాం, నవ్వుకుంటా వాడి చేతులు పట్టుకుంటున్నాడు. మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఫ్రీగా ఇచ్చి ఏదో భుజం మీద చేస్తున్నాడు, ప్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు, ఏంటంటే మంచిగా అని చెప్పి అభినందిస్తున్నట్లు ఉంటాడు. అది అభినందనీయమైనటువంటి స్పర్శన కాదా? కొన్ని సురక్షిత ప్రదేశాలు, కొన్ని అసురక్షిత ప్రదేశాలు ఉంటాయి. ఆ అసురక్షిత ప్రదేశాలు ఇప్పుడు ఉదయం సురక్షితంగా ఉండొచ్చు, రాత్రికి అసురక్షితంగా కావచ్చు. మనం వెళ్తున్నంటే అది రాత్రి అయినా కూడా సురక్షితం కావచ్చు. వీటన్నిటిపైన మనము అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం. సమ్ ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పాలి పిల్లలకు, ఇది చెప్పినాం, ఇది దీనివల్ల ఏమవుతుంది సంగతి. మరి ఏమిటిది ఇవన్నీ చేసినప్పుడు వేధింపులకు కానీ అసురక్షితం అంటే ఇమ్మీడియట్ గా పిల్లలు ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తితో మాట్లాడగలిగేటట్టు ఉండాలి. ప్రతి కౌమారులకు ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తి ఉండాలి. ఆ నమ్మకమైన వ్యక్తి అనేది ఎవరైనా కావచ్చు, అక్క, అన్న, బంధువులు, అమ్మ, నాన్న, టీచర్, వార్డెన్ కావచ్చు. టీచర్ ఒకవేళ నమ్మకమైన వ్యక్తి కావాలంటే టీచర్ ఎలా ఉండాలి చెప్పండి. ఇక నాగర్ కర్నూలు ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కదా, తండ్రే ఆ అమ్మాయి మీద దాడి చేస్తున్నాడు, లైంగిక దాడి అంటే టీచర్కి తెలిసింది ఆ విషయం. ఫస్ట్ టీచర్ ద్వారా మొత్తం అందరికీ తెలిసింది. అంటే తల్లిదండ్రి కంటే టీచర్కు అంత దగ్గర వచ్చి చెప్పేటంత ఉంది. టీచర్ ఎంత కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది చూడండి అమ్మాయితోటి. మన పాఠం మనం చెప్తే మీ పోతే అని చెప్పి అనుకుంటే కూడా కుదరదు. ఇప్పుడు ఉదయం మేడం కూడా ఒక చెప్పింది, చాలా ఇంటెలిజెంట్ అమ్మాయి ఎందుకో డౌన్ అయిపోయింది, డౌన్ ఫాల్ అయిన సంగతి టీచర్ పేరెంట్కి చెప్పింది. టీచర్ పేరెంట్ తోటి మాట్లాడితే అమ్మాయి చెప్పింది, వాడు ఎవడో న్యూడ్ ఫోటోలు తీసాడు, దానివల్ల ఇట్లయితుందని చెప్పి. సో ఈ డిఫరెన్సియేషన్ అన్ని ఎప్పుడు చెప్తారు పిల్లలు? మీరు నమ్మకమైన వ్యక్తి అని అనుకుంటే చెప్తారు. కాబట్టి మీరు నమ్మకమైన వ్యక్తిగా కావాలి. ఎవరు నమ్మకమైన వ్యక్తి? వాళ్ళు వచ్చి చెప్తున్నంటే వాళ్ళ మాటలను, ఆలోచనలు, భావనలను నమ్ముతారంటే మీరు నమ్మకమైన వ్యక్తి అవుతారు. పిల్లల పట్ల దయతోటి వ్యవహరించే వాళ్ళుగా ఉంటే మీరు నమ్మకమైన వ్యక్తి అవుతారు. మీరు సహాయం చేసే వ్యక్తిగా, ధైర్యాన్ని కల్పించే వ్యక్తిగా ఉంటే మీరు నమ్మకమైన వ్యక్తిగా అవుతారు. మీరు తోడుగా ఉండి రక్షణ చూస్తారనుకుంటే మీరు నమ్మకమైన వ్యక్తి అనుకుంటారు. కానీ నీది తప్పు, నీవెందుకు పోయినావు, అక్కడ ఎందుకు పోయినావు, నువ్వు అక్కడ పోవాల్సి లేకుండే, మరి ఎక్కడ పోవాలా? ప్రతి చోట ఏదో ఒక సమస్య ఉంటుంది, పోకూడదు. అయితే ఎక్కడ మిమ్మల్ని విక్టిమ్ను నిందించడం అనేది చాలా తప్పు. మనం సరైన అవగాహన లేదన్నట్టు, మనకు లేదన్నట్టు. మనం విక్టిమ్ తరఫున ఉండాలి, బాధితుల తరఫున ఉండాలి. బాధితుడు కొంచెం తప్పు చేసినా సరే బాధితులు తప్పున ఉండాలి. మనం ఏ అంశాన్ని రహస్యంగా ఉంచని వాళ్ళు అంటే ఈ విషయాల్ని అనవసరంగా ప్రచారం చేయకుండా ఒకటి జరుగుతుందంటే ఇది అందరు తెలిసిపోతే ఉండేటట్టు సరైన పదజాలంతో సరైన అవగాహన చేస్తాడు. పదజాలం సరిగ్గా వాడి మంచిగా అవగాహన కలిగించే వ్యక్తే నమ్మకమైన వ్యక్తి అవుతాడు. అప్పుడు మాత్రమే మన దగ్గరికి వచ్చి ఎవరైనా చెప్తారు, అప్పుడు మాత్రమే మీరు నమ్మకమైన వ్యక్తి అవుతారు. మీరు కొన్ని ఇప్పుడు నీకు చెప్తున్నా చూడు, ఎవరికి చెప్పకూడదు అంటే మీరు ఎవరినో నమ్ముతలేరు అన్నట్ల, ఎవరెవరినో నమ్ముతలేరు, మిమ్మల్ని మాత్రం నమ్ముతున్నారు. పిల్లలు మీ దగ్గరికి రావాలంటే ఎట్లా ఉండాలి? ఎట్లా వస్తారు పిల్లల దగ్గరికి? వాళ్ళకు స్వేచ్ఛగా మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వస్తారు. మీరు నమ్మకమైన వ్యక్తి అవుతారు. వాళ్ళు ఫీల్ కావాలి, నా సమస్యను తీర్చగలుగుతారు, నాకు సాయం చేయగలుగుతారు అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మీరు నమ్మకమైన వ్యక్తి అవుతారు. నన్ను కోపపడరు, తప్పు పట్టరు అని విశ్వసించినప్పుడు పిల్లలు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు. అందరితో పోల్చి చులకన చేసి మిమ్మల్ని ఇంకా ఒక మాట అంటారంటే వాళ్ళు మన దగ్గరికి రారు. ఓపెన్ అప్
మనం ఓపెన్ అప్ కాగలిగేలా మన ప్రవర్తన ఉండాలి. ఎవరికి లేకపోయినా, తల్లి తండ్రి లేకపోయినా టీచర్కి వచ్చి చెప్పుకునే పరిస్థితులు చూస్తే, తల్లిదండ్రులు లేకున్నా కూడా టీచర్ ఎంత ఆమె కానీ అతను కానీ తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువ ట్రీట్ చేస్తున్నారని మనకు అర్థమైపోతుంది. ఆ హోషంగాబాద్ స్కూల్ లోపల ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పిండే సార్. ఏమని అంటే, స్కూల్లో పిల్లాడు తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు పోయి మీ సంగతి మా సార్కు చెప్తా తెలుసా అన్నాడంట. అంటే వాడు ఎవడైనా సార్కు మా వాళ్ళకి చెప్తా, మా దోస్తు చెప్తాం అని చెప్తాం కానీ, అంటే మీ సంగతి మా సార్కు చెప్తానంటే సార్ ఎంత పవర్ఫుల్ ఉన్నాడో వాళ్ళకి అర్థం చేయొచ్చు, ఎంత ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ రోల్ చేస్తున్నాడో టీచర్ అర్థం కావచ్చు. మీరు ఎక్కదక్క మాట్లాడుతున్నారు, నేను మా సార్కు చెప్తాను సార్ మీ సంగతి, నన్ను చదవనిస్తలేరు, నన్ను ఇచ్చేస్తలేరు అని అంటే ఎంత విశ్వసనీయమైనటువంటి వ్యక్తి ఆ టీచర్ గా ఉన్నాడు అనేది ఆలోచించారు. ఇది ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తిగా మనం ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మన వాళ్ళు చాలా చెప్పినారు కాబట్టి నేను ఈ సెక్సువల్ అబ్యూస్ గురించి కానీ, పోక్సో యాక్ట్ గురించి కానీ, ఆ అంశాల గురించి కానీ నేను ఎక్కువ వెళ్ళట్లేదు. మనం ఏమనుకున్నామంటే ఒక ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఒక ట్రస్టెడ్ పర్సన్ అని అనుకున్నాం కాబట్టి మీరందరూ ఒక విశ్వసనీయమైన వ్యక్తి కావాలి. ఎవరికి చెప్పకుండా మీకు వచ్చి చెప్పగలగాలి. నిజంగా మా దగ్గర కొంతమంది, నేను కూడా లేను అట్లా అనిపిస్తుంది ఒకసారి, ఒక టీచర్ చేసిన పని చేస్తే ఎవరు చేయలేని పని ఒక టీచర్ వచ్చి చేసేసింది. మరి మేమంతా చేయలేదు ఎందుకు చేసిందంటే షీఈస్ ద ట్రస్టెడ్ పర్సన్ అని అనిపించింది నిజంగా. ఎందుకు ఆ ట్రస్టెడ్ పర్సన్ అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి క్వాలిటీస్. కాబట్టి అట్లా ఒక ట్రస్టెడ్ పర్సన్ గా మనం ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మీరు కూడా ఉంటారు కదా, మీరు ట్రస్టెడ్ పర్సన్ కదా. సరే పిల్లల సంగతి వదిలిపెట్టే, మీ ఇంట్లో సంగతి మీ పిల్లలు మీకు చెప్తారా చెప్పారా? మీకు చెప్పకుండా మీ దోస్తులకు చెప్పిన అనుకో, వాళ్ళ దోస్తులకు మీకు చెప్పకుండా ఇంకెవరికి చెప్పింది అనుకోండి, అబ్బో చాలా సమస్య. మీరు ట్రస్టెడ్ పర్సన్ కాకుండా అవుతారు. మీ సొంత విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నాండి, మన స్కూలు మన పిల్లల గురించి మాట్లాడతలేను. మీ కుటుంబంలో మనం ఫస్ట్ ట్రస్టెడ్ పర్సన్ అయ్యి తర్వాత అక్కడక్కడ పోవాలి. కాకపోతే ప్రొఫెషనల్ లో చాలా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉందనుకోండి. సో పిల్లలకి ఏమని చెప్పాలా? ఉదయం మేడం కూడా కొన్ని అంశాలు చెప్పినారు, నేను ఆల్రెడీ నిశ్శబ్దంగా ఉండొద్దని చెప్పాలి. బాధితులు కృంగిపోయే సమాజంలో మనం ఉన్నాం. నేరం చేసినోడు నవ్వే సమాజంలో ఉన్నాం. నేరం చేసినోడు గర్వంగా ఫీల్ అయ్యే సమాజంలో ఉన్నాం. బాధితుడేమో కృంగిపోయే సమాజంలో ఉన్నాం. నిశ్శబ్దంగా ఉండొద్దు. బ్రేక్ ద సైలెన్స్. గట్టిగా అరవాలా, కేకలు వేయాలా, వద్దు అని చెప్పాలా. మేడం నువ్వు చెప్పింది ఎప్పుడైనా సరే అరవాల చూడండి, కేకలు వేయాలి చూడని చెప్పింది. యాక్చువల్ గా మనం చాలా ఏళ్ళ నుంచి మనం ఈ ట్రైనింగ్లు ఇచ్చేటప్పుడు లైఫ్ స్కిల్స్ లో ఆ పదం చెప్తున్నాం. ఈ పదాలు గట్టిగా అరవాలా, కేకలు వేయాలని చెప్పని ఎవరో ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తికి ఈ విషయం చెప్పాలి. ఇవన్నీ చెప్పాలి పిల్లలకు ఏమైనా జరిగినప్పుడు. ఇవన్నీ చూడండి. ఆ వ్యక్తి ఎవరైనా సురక్షితం కాని వ్యక్తితో మళ్ళీ ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఉండకండి. ఎంత ఘోరంగా ఉందండి. తాతను కూడా నమ్మలేని పరిస్థితి, మామను కూడా నమ్మలేని పరిస్థితి, అంకుల్ను కూడా పక్కింటి అతన్ని నమ్మలేని పరిస్థితి. సో తప్పనిసరిగా కలవాల్సి వస్తే ఒంటరి కాకుండా ఎవరితో చేయండి. ప్రతి ఒక్కరికి పిల్లలకు 1098 తెలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఉల్టా అయితే 8910 అవుతుంది. అది 1098 మేము ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నాం. స్కూల్లో రాసి పెట్టాలా, పిల్లలకు నోటికి చెప్పాలి. 1800, 425, 35 పిల్లలకు అందరికి వస్తుంది నోటికి. ఇది మేడం ఏం చెప్పినారు ఉదయం, 100 అనే నెంబర్కి చేయండి. ఎందుకంటే జిల్లాలకు వేరే ఉంటుంది. 100 నెంబర్కి ఇచ్చి డిస్ట్రిక్ట్ సి టీమ్ కు కానీ డిస్ట్రిక్ట్ దానికి కనెక్ట్ చేయమంటే వాళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అది ఈజీగా అయిపోతుంది, జిల్లా నెంబర్లు గుర్తుపెట్టుకోలేమని చెప్పి అన్నారు. సో పిల్లలకు ఒక మాట చెప్పాలి, మీరు తప్పు చేయలేదు. ఆ ధైర్యం ఇవ్వాలి ఫస్ట్ వస్తేనే. మీరు కాదు తప్పు చేయలేదు, మీరు సిగ్గుపడద్దు, మీరు బాధపడద్దు. మీరు తప్పు చేయలేదు, ఎదుటి వాళ్ళు తప్పు చేసారు, మీరు తప్పు చేయలేదు, మీరు తప్పు చేయలేదు అని చెప్పాలి. ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వాళ్ళు కృంగిపోయకుండా ఈ మాటలు చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి. అప్పుడే మీరు విశ్వసనీయమైన వ్యక్తి అవుతారు. ఓకే, నేను క్లోజ్ చేయబోతున్నా. చివరకు మీరు పిల్లల్ని సరిగా అర్థం చేసుకోవాలండి. అదే జీవన నైపుణ్యం, మీ జీవన నైపుణ్యం, మన జీవన నైపుణ్యం. పిల్లల్ని అర్థం చేసుకోవాలి, అది చాలా చాలా ముఖ్యం. వారికి సరైన విధంగా అర్థం చేయించగలగాలి. మీకు అర్థమైతే సరిపోదు, పిల్లలకు అర్థం చేయించాలి. మీ భావ ప్రసారం చూసుకోండి. పిల్లల భావ ప్రసారం కావాలి మనకు, కానీ మీ భావ ప్రసారం చూడండి. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడినా, ఇంకోరు మాట్లాడినారు. ఈ ఐటమ్స్ ఎంత జాగ్రత్తగా పిల్లలకు తీసుకెళ్తాం, ఎంత దృఢంగా తీసుకెళ్తాం, ఎంత అర్థవంతంగా తీసుకెళ్తాం, ఎంత స్పష్టంగా తీసుకెళ్తాం, మీరు ఆలోచన చేయండి. భావ ప్రసారం అది కూడా మన నైపుణ్యమే. ఈ విధానం చాలా ముఖ్యమండి. ఏ విధానము? నీకు తెలిసిన జీవన నైపుణ్యము ఆ పిల్లలకు తెలియజేసేటటువంటి విధానం చాలా ముఖ్యం. మీకు తెలుసు, మీకు అవగాహన ఉంది, కానీ ఎట్లా పిల్లలకు అర్థం చేపిస్తారు, ఎంత మంచిగా అర్థం చేస్తారు, ఏ మెథడ్ అవుతుంటుంది? నేను 4 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా, 4 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా ఇంత ఈజీ కాదు. మీరు అంతా పెద్ద ఎక్స్పర్ట్స్, చదువుకున్న వాళ్ళు, అనాలిసిస్ చేస్తారు, నా పదాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు, రిసీవ్ చేసుకునే కెపాసిటీ మీకు ఉంది. కానీ పిల్లలకు అడాలసెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళ ఆలోచనలు వేరే ఉంటాయి. మీరు చాలా గొప్పగా బిహేవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, మీరు గొప్పగా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది, చాలా మెథడ్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది. పిల్లలు జాతి సంపద. ఖలీల్ జిబ్రాన్ అన్నారండి ఈ మాట, నేను కాదు.
మన పిల్లలు అనుకుంటాం కానీ పిల్లలు దేశ సంపద, పిల్లలు ప్రపంచ సంపద. మన పిల్లలు కాదు వాళ్ళు, పిల్లలు జాతి సంపద. వారిని సరిగ్గా ఎదగనివ్వాలి, వారిని తప్పు పట్టడం కాదు. వాళ్ళ పరిస్థితులను సరిచేసే చేతనైతే పరిస్థితులను సరిచేయండి. పిల్లలు అట్లా ఉండే పరిస్థితులను సరిచేసే అవకాశం ఉంటే పరిస్థితులను చేయండి. మీరు వాళ్ళ ఎటువంటి కుటుంబాల నుంచి వస్తున్నారు, వాళ్ళ ఎటువంటి కుటుంబం ఉంది, సెక్సువల్కి సంబంధించిన భావ ప్రసారమైన నిర్ణయమైన వాళ్ళ పరిస్థితులు చూడండి. పాపం వాళ్ళని అర్థం చేసుకోండి. అందుకే జీవన నైపుణ్యాలు మనకు తోడ్పడతాయి, వారికి కూడా ఎంతగానో తోడ్పడేటటువంటి అవకాశం ఉంటుందండి. జీవన నైపుణ్యాలు మనల్ని, పిల్లల్ని, ప్రతి ఒక్కరిని ఒక శక్తివంతులుగా విజయవంతమైన వారిగా మారుస్తాయి. నేను ఎప్పటికీ చెప్తుంటా, మేడం తోటి మాట్లాడినా ఎవరితో మాట్లాడినా, మన టీచర్లందరికీ 3 అంశాలు నేర్పాలి మేడం. జెండర్, 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 లీడర్షిప్, 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 లైఫ్ స్కిల్స్, లైఫ్ స్కిల్స్, లైఫ్ స్కిల్స్. ఈ 3 మనాలకు జీర్ణం చేయాలి అనేది నాకెందుకు అదొక చాదస్తం అయిపోయింది. కాబట్టి లైఫ్ స్కిల్స్ అనేటివి నేర్చుకోండి. జెండర్ గురించి కొంచెం మీ జీవితంలో అర్థం చేసుకొని జెండర్ను పాటించండి. ఒక లీడర్షిప్ అనే దాన్ని కూడా కొంచెం నేర్చుకోండి. మనలో సర్టిఫికేట్ కోర్సులు ఉన్నాయి, వాటి లోపల చూడండి చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఆ అంశాలు కూడా. సో ఈ 3 అంశాల పట్ల మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మీరు ఒక జిల్లాకు, మీరు ఒక పాఠశాలకు, మీరు ఒక కుటుంబానికి, ఒక సమాజానికి బాధ్యత వహించేటటువంటి వ్యక్తులుగా ఉన్నారు కాబట్టి మీ మాటలు అనేటివి చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటాయి, ఒక 10 మంది దగ్గరికి పోతుంటాయి. కాబట్టి మీరు అట్లా చేసే ప్రయత్నం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you very much. Sir. Excellent session. Yeah. సార్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ మేడం. సార్ చాదస్తంగా సార్ చైతన్యం సార్, మీరు ఒక చైతన్య ప్రవాహాన్ని మాలో నింపారు. పొద్దు నుంచి జరుగుతున్నటువంటి అన్ని సెషన్స్ కు అవుట్పుట్ అయినటువంటి ఈ జీవన నైపుణ్యాలలో చాలా కూలంకుషంగా డౌన్ గా పిల్లల స్థాయికి దిగి అన్ని రకాల అంశాలను మీరు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఉట్టి థ్యాంక్స్ తో సరిపోదు, ప్రతి భావాన్ని కూడా ఎలా వ్యక్తం చేయాలి చెప్పారు, నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలి చెప్పారు, అదే విధంగా నమ్మకమైన వ్యక్తిగా ఎలా ఉండాలి అని ప్రతి పాయింట్ ను టచ్ చేశారు సార్. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you, Madhu sir, and all the speakers. So before we close, we said that we'll have a post test ఉంటుందని చెప్పాను. సర్టిఫికేట్ కూడా జనరేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. భరణి లింక్ లో మీరు గూగుల్ ఫామ్ లింక్ పెట్టండి ఈ చాట్ లో. ఇన్ ద మీన్ వైల్ నేను ఇప్పుడు ఇంకొక సెషన్ ఉంది కానీ అది చెప్పబోవడం లేదు, అదంతా కూడా సార్ చెప్పిన దాంట్లో కవర్ అయింది. ఏంటంటే పియర్ కౌన్సిలింగ్ స్కిల్స్ అని చెప్పి, అంటే ఇప్పుడు మన జీసీసీ మెంబర్స్ ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, అక్కడ వాళ్ళ క్లాసెస్ లో వాళ్ళ క్లాస్ పిల్లల్లో వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళ విషయంలో ఏమైనా అబ్యూస్ కానీ లేకపోతే చైల్డ్ మ్యారేజ్ కానీ ఇంకేదైనా కూడా జరుగుతున్నటువంటి అవకాశం ఉంటే, అంటే అలాంటి ఏదైనా సందర్భం వాళ్ళకి కనబడితే అది మీకు చెప్పాలి. అంటే గర్ల్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్ కి చెప్పాలి, లేక హెడ్ మాస్టర్ గారికి చెప్పాలి. అలా చెప్పే క్రమంలో వాళ్ళకు కూడా కొన్ని నైపుణ్యాలు అవసరం పడతాయి, కౌన్సిలింగ్ స్కిల్స్ అవసరం పడతాయి, వాళ్ళకి అవసరం పడతాయి, మీకు అవసరం పడతాయి, మనకి అవసరం పడతాయి. అవేంటి అనేది నేను ఒక జస్ట్ ఓరల్ గానే చెప్తాను, 1 minute లో చెప్పేస్తాను అనుకుంటున్నాను. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాన్ జడ్జిమెంటల్ గా ఉండడం. ఇప్పటి వరకు సార్ చెప్పిన దాంట్లో నువ్వు అట్లా చేసినావు కాబట్టి ఇట్లా అని కాకుండా నాన్ జడ్జిమెంటల్ గా ఉండడం, ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు అని ఎంచుకోకుండా ఉండడం. దానికంటే ముందు జాగ్రత్తగా వినటం, వింటూ ఉన్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ తో విన్నట్టుగా మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా తెలియపరచడం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వినటం, ఆ తర్వాత నాన్ జడ్జిమెంటల్ గా ఉండడం, మూడవది అది మన పియర్ గ్రూప్ పిల్లలు కావచ్చు లేకపోతే టీచర్స్ కావచ్చు, షేర్ చేసుకోబడిన లేక తెలుసుకున్న విషయం పట్ల కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మెయింటైన్ చేయటం, గోప్యతని మెయింటైన్ చేయటం. ఓకే, సో మూడవది కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. నాలుగవది యాజ్ టీచర్స్ అన్కండిషనల్ యాక్సెప్టెన్స్. As teachers who are going to become counselors, who are going to become trusted adults, ఏముండాలి? అన్కండిషనల్ యాక్సెప్టెన్స్. పిల్లలు ఏమైనా చేయొచ్చండి, వాళ్ళు ఏది చేసినా కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళంతటా వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేసుకొని వాళ్ళ ప్రవర్తనని మార్చుకునేలాగా మనం దోహదం చేయాలి తప్పించి ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు నువ్వు ఇది చేసావు కాబట్టి నీకు పనిష్మెంట్ అనేది కాదు. రైట్? సో ఐదవది ఏంటిది? యాక్సెప్టెన్స్, అన్కండిషనల్ యాక్సెప్టెన్స్. ఓకే. ఆరవది ఆబ్జెక్టివిటీ. పిల్లలని కానీ వారి పరిస్థితుల్ని కానీ వాళ్ళు చేసిన పనులని కానీ వారు ఉన్న సందర్భాన్ని కానీ మనం చూసేటప్పుడు మన సొంత అభిప్రాయాలు
మనకి ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే గత అనుభవాలు, మన 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 ఏమంటారు ప్రెజుడిస్ ని తెలుగులో ఏమంటారు కరెక్ట్ తెలియట్లేదు, ఆ ప్రెజుడిస్ కానీ ఇవన్నీ మన దారిలోకి రాకుండా ఆ పరిస్థితిని, ఆ చైల్డ్ ని వస్తునిష్టతో చూడడం, ఆబ్జెక్టివ్ గా చూడడం కూడా ఒక గర్ల్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్ గా మీకు అండ్ ఒక పియర్ కౌన్సిలర్ గా మన జీసీఈసీ మెంబర్ కి తప్పకుండా రావాల్సినటువంటి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి కౌన్సిలింగ్ స్కిల్. ఓకే, ఇవన్నీ కలిపితే మధుసూదన్ రెడ్డి సార్ చెప్పినటువంటి ట్రస్టెడ్ అడల్ట్ అనే దానికి నిర్వచనం లాగా మారుతుంది, ట్రస్టెడ్ పియర్ అనే దానికి కూడా నిర్వచనంగా మారుతుంది. ఇక కొంతమంది చాట్ లో పెడతా ఉన్నారు, మరి ఏమన్నా విషయాలు తెలిస్తే మేము అట్లా కంప్లైంట్ చేస్తే ప్రాబ్లం లేదా అంటే 1098 కి ఎవరు కంప్లైంట్ చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. దట్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ యువర్ స్కూల్. అండ్ వి ఆల్సో హ్యావ్ gcectss@gmail.com. దానికి కూడా మీరు మెసేజ్ పెట్టండి. మెసేజ్ పెట్టినట్లయితే ఇక్కడ నుంచే మనము మీ కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్ కానీ మీ కన్సర్న్ హూఎవర్ మీ జెండర్ అండ్ ఈక్విటీ కోఆర్డినేటర్ గారి ద్వారా మీకు పోలీస్ వాళ్ళకి ఆర్ విమెన్ డెవలప్మెంట్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కి సమాచారాన్ని అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. కానీ అది లాస్ట్ రిసార్ట్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తమే లోకల్ లింకేజ్ ని పెంచడం కోసం ఉద్దేశించబడింది కాబట్టి లోకల్ గా ఉన్న వాళ్ళతోటి మీరు మంచి ర్యాపో పెంచుకోండి. లోకల్ గా ఉన్నటువంటి పోలీస్, లోకల్ గా ఉన్నటువంటి విమెన్ డెవలప్మెంట్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ రిప్రజెంటేటివ్స్, లోకల్ గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్, వీళ్ళందరితో మీరు మంచి ర్యాపో మెయింటైన్ చేసినట్లయితే the problems can be solved then and there. But మీకు భయం వేస్తే గనక 1098 or 100 that you can make use of, right? So before నేను ఇంకోటి ఇది you can make a difference in somebody's lives with this program. I hope all of you are convinced with the fact that you can make some difference. ఇది ఆరంభం మాత్రమే. ఈ దీంతోటి మనం GCECs ఈ రోజు మొదలు పెట్టుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు నేను బిఫోర్ ఐ టేక్ అగైన్ I express my thanks to all of you in the form of vote of thanks. I request our Joint Director Rajiv sir to explain about the way forward. మీరు స్కూల్ కి వెళ్ళి ఏం చేయాలి అనేది ఒక 2 నిమిషాల్లో చెప్పమని కోరుతున్నాను. Thank you, madam. Am I audible, madam? Yes, sir. You are audible, sir. So, to all the HMs and child friendly teachers and all the experts, guidance అందరూ మంచి గైడెన్స్, మంచి ఓరియంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఈ రోజు. చాట్ బాక్స్ లో కూడా చూస్తున్నాను, అందరూ సూపర్ ప్రోగ్రామ్ అని కామెంట్స్ చేశారు. అయితే 21వ తారీఖు అంటే ఎల్లుండి కల్లా ప్రతి పాఠశాలలో కూడా మరి గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ క్లబ్స్ అనేటివి ఫామ్ చేయాలి కంపల్సరీగా. అండ్ ఎక్కడైతే ఫామ్ చేయలేదో మీరు అక్కడ హెచ్ఎంస్ అందరూ లీడ్ తీసుకొని దయచేసి మీరు ఫామ్ చేయండి. మరియు ప్రతి నెల కూడా ఒక సెషన్ కంపల్సరీ స్కూల్ లెవెల్లో కండక్ట్ చేసుకోండి. కండక్ట్ చేసుకున్న క్రమంలో హెచ్ఎంస్ ప్లీజ్ ఇన్వాల్వ్ ద లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్, అంటే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ నుంచి వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ ని మరియు లోకల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ని కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయండి. జెండర్ కోఆర్డినేటర్స్ ప్లీజ్ టేక్ ఎ లీడ్ ఇన్ దిస్ థింగ్. అండ్ ఒకవేళ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఎవరు ఆ టైంలో అవైలబుల్ లేకపోతే సెషన్ వితౌట్ దేర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఓన్లీ యూ ప్లీజ్ కండక్ట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఇందాక శిరీష మేడం గారు చెప్పినట్టు gcectss@gmail.com కి మీరు మెయిల్ చేయొచ్చు. కాబట్టి మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇది, ముఖ్యంగా గర్ల్స్ కి వాళ్ళ లైఫ్ లో ఉపయోగపడే మంచి ప్రోగ్రామ్. And let us make this program success and continuous at the ground level. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you for being here throughout the day. Thank you very much, sir. So now I extend my sincere and heartfelt thanks to our Director, School Education and State Project Director, Samagra Shiksha, Srimati Devsena IAS madam, for permitting ఈ ప్రోగ్రామ్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వడమే కాకుండా సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్నర్షిప్స్ ఇవన్నీ కూడా చూసి పర్మిట్ చేశారు. ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు టు అవర్ ఎస్పీడి మ్యామ్. అండ్ దెన్ ఐ ఎక్స్టెండ్ మై థ్యాంక్స్ టు అవర్ అడిషనల్ స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ రమేష్ సార్. He has joined in the inaugural session and he'll be joining soon, but we are closing in the meanwhile because he's busy with some other program. And my heartfelt thanks to Rajiv sir for being with us throughout the day and listening to all the sessions. Thank you, sir, and for giving your guidance. And I thank all the speakers, today's speakers. I thank additional DCP Sirisha madam, this additional DCP of Hyderabad, DCP Police. And I thank Professor Sunita Rani ma'am, Head Center for Women Studies, University of Hyderabad. I thank Foxy India team, Dr. Kiran Mai, Dr. Shanta Kumari ma'am, Dr. Vindhya ma'am, and many others, Ajay sir. And sorry if I forgot some names. Team Dhira, I would say Team Dhira. That was really impressive and very informative. Dhira ante ధీరత్వం అంతా కనిపించినటువంటి
ఒక విమెన్ పవర్ అండ్ మెన్ స్పీకింగ్ ఫర్ విమెన్ ఇవన్నీ కనిపించినటువంటి ప్రోగ్రామ్ అది. అండ్ దెన్ శ్రీ సంతోష్ కుమార్ గారు డిసిపిఓ హనంకొండ, ఐ థ్యాంక్ హిమ్. And Ramesh Dampori, Nodal Officer, Yuva Nilofar Hospitals, thank you very much for a comprehensive session on adolescent health issues and overall all-round development of children. And I thank our own Madhusudan Reddy sir, Mana Madhusudan Reddy sir, Mana resource state resource group member. And మీ అందరితో చాలా బాగా కనెక్ట్ అయినట్టుగా నాకు కనబడతా ఉంది దాంట్లో సెషన్ చాట్ లో కూడా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మేడం అక్కడ డిసిపిఓ గారు హన్మకొండ ఉన్నారు కదా మేడం. మరి స్కూల్ లెవెల్లో మన స్కూల్ లెవెల్లో సెషన్స్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళ స్టాఫ్ ని ఇన్వాల్వ్ అవ్వమని. ఎస్ సార్, ఐ ఆల్సో సార్ ఈ విషయంలో జెండర్ కోఆర్డినేటర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్స్ ఫర్ కోఆర్డినేటింగ్ అట్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. ఎక్సలెంట్ పార్టిసిపేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్. యూట్యూబ్ లింక్ లో కూడా చాలా మంది వింటున్నారు ఇక్కడే కాకుండా. అయితే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి జిల్లా లెవెల్ కోఆర్డినేటర్ గా ఈ మీటింగ్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఈ స్టేట్ లెవెల్ నుంచి కమిషనర్ విమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కి ఒక లెటర్ వెళ్ళింది. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ డీజీపీ అడిషనల్ డీజీపీ విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ కి కూడా లెటర్ వెళ్ళింది. సో మీరు మీ కలెక్టర్ గారి సమక్షంలో కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆర్ మీ డిఓ గారు లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ తో మాట్లాడినప్పుడు స్కూల్ లెవెల్లో లింకేజ్ గురించి తప్పకుండా మాట్లాడాలి. ఈ సెషన్స్ ఏర్పాటు చేసుకునేటప్పుడు గర్ల్స్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్స్ లోకల్ గా ఉన్నటువంటి మీ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని, లోకల్ గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ ని, లోకల్ గా ఉన్నటువంటి అంగన్వాడీ వాళ్ళని వీళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఈ అవేర్నెస్ సెషన్స్ అనేది జరుపుకోవాలి. సో ఈ విషయంలో షీ టీమ్స్ వాళ్ళకి ఆఫీసర్స్ కి ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, యువాకి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద జెండర్ అండ్ ఈక్విటీ కోఆర్డినేటర్స్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ పాసిబుల్. I also thank all the rapporteurs, team of rapporteurs from our gender and equity coordinators, GCDO of Hyderabad and Rangareddy, gender coordinator of Nalgonda, gender coordinator of Vanaparthi, gender coordinator of Yadadri district, gender coordinator of Narayanpet and also Nagar Karnool district for coordinating. And also I hope you have written the minutes of the meeting. This we will make in the form of a small note లాంటిది తయారు చేస్తాము, టాకింగ్ పాయింట్స్ అవి మీకు పంపిస్తాము. ఈ టాకింగ్ పాయింట్స్ ఎందుకు పంపిస్తామంటే మీకు లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి రిసోర్స్ సపోర్ట్ ప్రతిసారి దొరకకపోతే మీరు మీ లెవెల్లో సెషన్ తీసుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఓకే, అండ్ ఐ థ్యాంక్ మై ఇక్కడ నాకు సహాయం చేస్తున్నటువంటి భరణి, డిఎస్ఓ యాదాద్రి అండ్ అరుణ్ ఫ్రమ్ రూమ్ టు రీడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ హియర్. అండ్ ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ ఆల్ ద హెడ్ మాస్టర్స్, all the girl child friendly teachers for attending and for making it a grand success. And also ఇది అంతం కాదు, ఇది ఆరంభం. ఇది ఇక్కడి నుంచి మన ప్రోగ్రామ్ మొదలవుతుంది. ఎన్నో జీవితాలని కాపాడడానికి మనము కాపాడమని కూడా అనుకోకూడదు. వాళ్ళని ఏమంటాము, ఒకటి కాపాడము, రెండు వాళ్ళ ఎదుగుదలలో మనం పార్ట్నర్షిప్ వహించడము. దీనికోసం మనం అందరము ఈ రోజు కంకణం కట్టుకుంటున్నాము ఈ బ్యాచ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కోసము. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద హెడ్ మాస్టర్స్ అండ్ గర్ల్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ టీచర్స్. And I also thank our superintendent Srilata Garu and Mukaram, Devender and all the people in my office who have supported this program. Thank you all of you. With this I'm ending the session, but there is one link in the chat box. ఆ లింక్ లో ఉన్నటువంటి పరీక్షని మీరు రాయొచ్చు. ఈ మీటింగ్ లీవ్ అయినా కూడా మీరు ఆ లింక్ యాక్సెస్ చేసుకొని ఆ లింక్ లో పరీక్ష రాసేస్తే మీకు సర్టిఫికేట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈ రోజు కొన్ని సర్టిఫికేట్స్, రేపు కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. రెండవది, మీకు మీ స్కూల్లో సెషన్ ఉండడానికంటే ముందు ఒక 2-3 రోజుల ముందు 2 hour సెషన్ ఒకటి ఉంటుంది. తప్పనిసరిగా మీరంతా కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి. మూడవది, కేజీపీవి తెలంగాణ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇది లైవ్ టెలికాస్ట్ అయ్యింది. అది అట్లే ఉండిపోతుంది. అందులో మీరు ఎప్పుడైనా కూడా చూడండి. క్లబ్ లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉండాలి అని అడుగుతున్నారు. ప్రతి సెక్షన్ నుంచి, ఇప్పుడు నా స్కూల్లో 10 సెక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, తెలుగు మీడియం 5 సెక్షన్లు, ఇంగ్లీష్ మీడియం 5 సెక్షన్లు, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ఇంగ్లీష్ మీడియం, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th తెలుగు మీడియం ఉంటే కనుక 10 × 2 20 మంది పిల్లలు ఉండాలి. 5 సెక్షన్స్ ఉంటే 5 క్లాసులు ఉంటే 5 × 2 10 మంది ఉండాలి. ఓకేనా? రైట్. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద సెషన్. ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, మన ఈ కేజీపీవి తెలంగాణ యూట్యూబ్ లోనే చిన్న చిన్న సెషన్స్ చేసి పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. మధుసూదన్ రెడ్డి సార్, I request you to make 10 small videos on life skills, one clip on each life skill, and we'll place it in the YouTube. Whenever you have doubt, you can just go to the KGBB Telangana link and you can access it and you can watch it and you can follow it. Okay. Thank you all of you. So with your permission, I'm ending the session. Urdu medium aithe meeku English medium istanu. Okay na?
లింక్ మళ్ళీ ఒకసారి అంటే షేర్ చేయండి. As soon as, see, I'm not ending the session right now because as soon as you access the link, you can leave your session. Okay? లింక్ మళ్ళీ ఒకసారి షేర్ చేయమ్మా భరణి. భరణి లింక్ ఫర్ టెస్ట్. ఎస్, బాయ్స్ అవేర్నెస్ సెషన్ లో బాయ్స్ మేడం మళ్ళీసారి లింక్ పెట్టమంటారా మేడం? ఎస్ అవేర్నెస్ సెషన్ లో మెంబర్స్, గ్రూప్ మెంబర్స్ ఓన్లీ గర్ల్స్ అండి, గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ క్లబ్. ఓకేనా? కానీ మీరు ధీరా గురించి కానీ షీ టీమ్స్ ఆఫీసర్స్ ని కానీ పిలిచినప్పుడు స్కూల్ మొత్తానికి చెప్పిస్తారు అవేర్నెస్. అర్థమైంది కదా? GCEC లో మెంబర్స్ మాత్రం ఓన్లీ గర్ల్స్. ఓకే, hope I have made myself clear. యా, ఇప్పుడు గ్రూప్ లో పెడుతున్నారు, లింక్ పెడుతున్నారు, చూసుకోండి, యాక్సెస్ చేయండి. కొంచెం పైకి వెళ్ళండి, దొరుకుతుంది. కీప్ పోస్టింగ్ ద లింక్ 4 or 5 times ప్లీజ్. ఈ టెస్ట్ రాత్రి 12 గంటల వరకు ఓపెన్ ఉంటదండి, ఆ తర్వాత క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఎవరైనా ఇప్పుడు ట్రావెల్ లో ఉండి జర్నీలో ఉంటే గనక ఇంటికి వెళ్ళాకనైనా ఓపెన్ చేసుకోండి. You can access the link and you can leave the meeting. యూట్యూబ్ కాదండి, యూట్యూబ్ కాదు, ఈ టెస్ట్ లింక్ పెట్టండి, టెస్ట్ లింక్. సో మీరు ఎప్పుడెప్పుడు చేసుకోవాలి మీటింగ్ అంటే, మీకు అది ఇచ్చినటువంటి సెషన్ లో ఉంది, మార్నింగ్ సెషన్ లో కూడా చెప్పాను, మళ్ళీ రాసుకుంటారా పోనీ. ఫస్ట్ ది 21వ తారీఖు మీరు సెషన్ GCEC ఫామ్ చేసుకుంటారు. ఆ రోజే పిల్లలకి కౌన్సిలింగ్ అంటే, కౌన్సిలర్ అంటే ఎలా ఉండాలి, మీకు ఏమేమి లక్షణాలు ఉండాలి అనేది చెప్తారు. ఇంపార్టెంట్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఏ ఉన్నాయో అవి పాపులరైజ్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్, 11వ తారీఖు రోజు మీరు PHC డాక్టర్ ని పిలుచుకుంటారు. పిలుచుకున్న తర్వాత గ్రోయింగ్ అప్ చేంజెస్ గురించి, హెల్త్ అండ్ హైజీన్ గురించి సెషన్ పెట్టుకుంటారు. ఓకే, సో on 9th of December you will have a session on girl child protection and one life skill, that is communication. For this you have to invite your she teams officer or local police, and in convergence with them the girl child friendly teacher has to take the session. And on 6th of January we will have an orientation on gender and Dhira, violence against women, saying no to violence against women. And for this, wherever Foxy is available, they will also get involved. Otherwise, women development and child welfare and as well as girl child friendly teacher చేసుకోవాలి. On 24th January National Girl Child Day ఉంటుంది, అందులోనే వస్తుందండి లింక్. మళ్ళీ పెట్టమా భరణి. కీప్ షేరింగ్ ఇట్. And on 24th of January we'll have celebration of National Girl Child Day and a campaign on zero tolerance to child marriages kuda untundi. And remaining life skills on 10th of February. And we'll have a review cum feedback at school level on 10th of March and consolidation of learning also on 10th of March. Okay, I'll try to share the screen in the meanwhile. You please access the latest. షెడ్యూల్ షేర్ చేశాను, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఐ విల్ ఎనీహౌ ఇది మీకు డిఓస్ కి వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఉంది, జిల్లాకి వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో జెండర్ అండ్ ఈక్విటీ కోఆర్డినేటర్స్ మీ అందరికీ కూడా చెప్తారు. అండ్ యూ షుడ్ ఆల్ కంగ్రాచులేట్ మీ ఫర్ ఎండింగ్ ద సెషన్ ఆన్ టైం. 4 గంటలకండి 4 గంటలకు క్లోజ్ చేశాను, చూసారా?
Thank you and congratulations, madam. Thank you. But we missed your session, madam. You missed my session, okay? Some other time. Yeah, we need A it, really madam. great program, ma'am. Thank you so much and hearty congratulations to you. Yeah, thank you to you, all of you. So I'm Sir, expecting. it's not only about the ending, Sirisha ma'am. Sorry? We had it's ending koraku congratulations kaadu ma'am. For taking up this prestigious program, we heartily congratulate you. Thank you. It's a collective effort and we'll make it grand success. Yes, ma'am. Sure. In terms of their children's empowerment, we'll make it a grand success. కాకపోతే లేట్ అవ్వకుండా మన వాళ్ళు కాస్త హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారని I was just mentioning that on a lighter note. Thank you, ma'am. I am allowing all of you to talk. చాలా మంది హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. If you want to talk, you can talk. In the meanwhile, మీరు టెస్ట్ యాక్సెస్ చేయడానికి మాత్రమే నేను ఇది ఓపెన్ చేసి పెట్టాను ఇంకా కూడా. ఓకే, షల్ వి క్లోజ్ ఇట్? అందరు తీసుకున్నారా? మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టండి. లింకా మ్యామ్ చాట్ లో ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ తోటి మెన్స్ట్రల్ హైజీన్ మీద క్లాస్ పెట్టినప్పుడు బాయ్స్ ఎందుకు అందులో అవసరం లేదు కదా, సపరేట్ గా పెట్టుకోండి. ఇజంట్ ఇట్? ఇట్స్ యువర్ బేసిక్ ఇది డిస్క్రిషన్. దీని గురించి బాయ్స్ ని కలపండి. Okay, because they also need to know what happens if they misbehave. They also need to know what harm it will follow the gender stereotypes. Thank you. Okay, పెడతాను మళ్ళీ. అందులో కూడా పెడతాను, గ్రూప్ లో కూడా పెడతాను. హైదరాబాద్ కాడ నేమ్ ఉండాలా సార్? నేమ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కాడ ఇట్లా కాదు, ఇందులో కాదు, ఇందులో మనం మార్చని చూస్తా చూడాలి. టెంప్లెట్ దీంట్లో కాదు, ఇది మార్చేది టెంప్లెట్ లో. ఈ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? భరణియా? ఇది రాసుకోండి, రాసుకొని యూ కెన్ లీవ్. Bharani, also can you share the link with me on phone, on WhatsApp? వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఐడి కూడా వేరే సర్టిఫికేట్ దగ్గర వేరే ఐడి చెక్ చేద్దాం, ఒకసారి పంపించండి. విజయ్ కుమార్ సార్ పెట్టినట్టున్నారు. విజయ్ కుమార్ సార్ హెడ్ మాస్టర్ సంగారెడ్డి నుంచి ఫార్మ్స్ పెట్టారు GCEC గ్రూప్ లో. యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఐఎమ్ ఆల్సో షేరింగ్ ఇట్ ఇన్ జెండర్ కోఆర్డినేటర్స్ గ్రూప్. మ్యామ్ 60% అబోవ్ స్కోరింగ్ వాళ్ళకు సర్టిఫికెట్స్ వస్తాయి మేడం. 50 60 60 మేడం. ఎవరైతే 60% కంటే ఎక్కువ మార్కులు పొందుతారో వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికెట్ జనరేట్ అవుతుంది. Why don't you make it 50%? How much to make, ma'am? మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తే 50%. 50. ఓకే. Done, ma'am.